So let's start fresh now. So first of all, very good morning everyone. Very good morning people. Good morning. So let's start with the auditing revision, sir. So here what we are going to do, we are going to cover only the important topics. See, me class lo cheppanta detailed ga pratidi cover avalante kashtam. So I am going to cover each and every important topic. I'll be focusing on, sir, mainly nature, objective and scope of audit chapter. Second one, sir, company audit chapter. First is nature, objective, scope. Of course, when I'm explaining nature, objective, scope, I am covering fundamentals also. At our level, nature, objective, scope chapter also becomes important. Along with that, sir, I am going to cover the company audit. That is your statutory audit. My syllabus lo statutory audit undi kada. That statutory audit also I am going to cover, sir. Along with that, I am going to focus on the audit reporting. This is the first order. First nature, objective, scope, then comes the company audit, then comes the audit reporting. Then I'll go to audit evidence, audit documentation, audit program chapter. Then if time permits now, I'm going for types of audit chapter. Then the remaining chapters. So nature, objective, scope, company audit, audit reporting, audit evidence, audit documentation, audit program chapter, audit notebook also obviously. Next types of audit chapter. If at all time permits, I'll go to studying even items of financial statement chapter also. Verifications of items of financial statement chapter undiga, even that also I'll try to cover. It depends on time. So obviously these are the chapters which I'm going to focus more, because these are the chapters which are important from exam point of view. Exam point of view, ఈ చాప్టర్స్ ఉండే క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిలో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ పెడతా. ఆ తర్వాత టైం మిగిలితే 1 hour 1.5 hour మేబీ ఈవినింగ్ లో టైం కుదిరితే ఎక్స్టెన్షన్. లెట్స్ ట్రై టు సీ, సార్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఈవినింగ్స్ మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్. ఈవినింగ్ లో సార్ ఓకే సార్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుందాం అనుకుంటే ఐ విల్ కవర్ వన్ మోర్ ఎక్స్ట్రా చాప్టర్. వద్దు సార్ ఇక చాలు అనే ఫీలింగ్ వస్తే ఏం చేస్తాం, అక్కడ ఆపేస్తాం అంతే. ఐ హ్యావ్ ఏ కెపాసిటీ. ఆల్రెడీ మనం జిఎస్టీలో ఏం చేసాం సార్, హాఫ్ అన్ అవర్ 1 hour ఎక్స్టెండ్ చేసాం అనుకుంటా, సమ్ 45 minutes ఎక్స్టెండ్ చేసాం. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ టుడే ఆల్సో, ఇఫ్ యూ కోఆపరేట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్టెండ్ ఈవెన్ ఆడిట్ యాజ్ వెల్. ఇఫ్ నాట్, విల్ స్టాప్ ఎట్ ద ఎగ్జాక్ట్ టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో టోటల్ వీ హ్యావ్ హౌ మచ్ కన్ఫైన్డ్ టైమ్ సార్? 8 hours of confined time. Within 8 hours, I am supposed to complete the entire auditing revision. Can I start now? Yes, sir. So without any delay, let's start with the subject now. First one, sir, we started with the definition of auditing. So what is an audit, everyone? Audit is an independent examination of financial information of an entity, whether or not profit oriented, irrespective of its size or legal form, where such an examination is conducted with a view of expressing an opinion thereon. This is the entire definition. In this entire definition, sir, we have 3 important terms. ఒక 3 important terms ఉంటాయి అంతే. What are the important terms, sir? First one, sir, independent examination. The first word is independent examination. What is the second word, sir? So independent examination. Second one, sir, financial information. Independent examination, financial information. Third one, what, sir? Expression of opinion. So these are the 3 important technical terms you are supposed to understand. Sir, what is the meaning of examination, sir? Examination can be told in multiple ways. It can be told as scrutiny, review, analysis, assessment, examination, checking, valuation, etc. Now, what is the meaning of independent, sir? Simply unbiased. What is the meaning of independent, sir? Unbiased, not dependent, not acting as per the wishes of other person. If I have to talk technically, not being subordinate to the wills and wishes of other person. వేరే వాళ్ళకి తొత్తుగా పని చేయకుండా మనకు అనుకున్నట్టుగా చేసేదాన్ని ఏమంటాం సార్ అంటే ఇండిపెండెంట్ ఉంటాం సార్. One word, unbiased. One bit, I can say not partial. If you are not showing any partiality, that can be called as what, sir? Independence. So independent examination. What is the next one, sir? Financial information. So what is the meaning of financial information? We started understanding, sir. I was telling you it includes, sir, financial information is a wider term in which we have the word financial statements, books of accounts, supporting documents, even financial information systems as well. I told even etc. as well. So this financial information word is not clearly defined. It's a wider term which is going to cover the financial statements, books of accounts, supporting documents, financial information systems, etc. Your policies, internal controls, all this will be coming into your organization's financial information. Do you remember that? Yes, sir. As a part of it, sir, I told financial statements means what, sir? Any statements or any document which is going to show you the financial position of an entity and also financial performance of an entity. Any document which will give you the financial position and also financial performance of an entity as on a particular date or for a particular period. ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ కానీ యాజ్ ఆన్ డేట్ కానీ మీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ని పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేదని ఏమంటాం సార్? ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద జనరల్ మీనింగ్. But what is the definition given by Companies Act, sir? The Companies Act is saying financial statement includes some items. What are those, sir? First one, balance sheet. Second one, sir, P&L account.
Third one, sir, statement of changes in equity. Fourth one, sir, cash flow statement. Fifth one, sir, explanatory notes. I can say notes to accounts or explanatory notes. Anything can be told. So financial statements includes balance sheet, P&L, statement of changes in equity, cash flow statement, and explanatory notes. In these explanatory notes, we'll be having some schedules to the balance sheet, P&L. We'll having significant accounting policies. We'll have disclosures. We'll have various regulatory requirements, etc. Anything which is not forming part of your balance sheet, P&L, statement of changes in equity, cash flow statement, no. But you wanted to communicate it to the users. What? Sir, మీకు ఈ ఎక్కడ కనబడలా, బట్ యూజర్స్ కి కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. That will be coming in the explanatory notes. Are we clear? Yes, sir. Next one, sir, we have come to the understanding of books of accounts. Sir, what is the meaning of books of accounts, sir? What is the meaning of books of accounts? So that is also defined by Companies Act, sir. But before that, I told, sir, a systematic and chronological record of historical financial information. A systematical and chronological record of historical financial information can be called as books of accounts. But what is being defined in the Companies Act, sir? They are telling, sir, any record of money received and expended. A record of money received and expended. Next one, sir, a record of purchases and sales. A record of assets and liabilities. And lastly, they told, sir, if at all section 148 of the Companies Act is applicable, section 148 can be applicable, even the cost records will also be forming part of your what? Books of account. So first one, record of money received or expended, and also the related matters. The relation ki, narrations also. Even writing narration also forms part of your books of accounts. So a record of money, I can say money received or cash received, both can be told. A record of cash received or expended, that is money received or expended. But record of purchases and sales, a record of assets and liabilities, and lastly, section 148 if applicable, even the cost records will also be forming part of your books of accounts. Next one, sir, supporting documents. I told, sir, generally how accounting will happen, sir. First of all, a transaction or event will be happening. A transaction or event will happen. Now that will be recorded as a journal entry. Now the journal will go to ledger. From ledger, you will transfer to trial balance. From trial balance, you will prepare the financial statements. So this entire process till the trial balance stage, can I call it to be accounting and bookkeeping? So till this stage, accounting and bookkeeping, I can call it. From the transaction or event is happening, sir, till the point of trial balance being prepared, I can call it to be accounting and bookkeeping. You remember? Yes, sir. So idantha jaragalante o transaction or event jarigindante, so when I am recording a journal entry, definitely there should be a supporting document for that, no? Yes, sir. So that supporting document also will form part of your what, sir? Books of accounts. I mean to say financial information. Are we clear? Yes, sir. Next one, sir. What is the next point here? Financial information systems. What is the meaning of financial information systems? What is an information system? Any system or a group of things which is going to give you some kind of information. Anything which is enabling you to get some information can be called as information systems. Example, sir, this system which I am using here, the mic set which I am using here, the amplifier that we are using here is providing you a classroom atmosphere. They are enabling you to understand the concept here. I am sitting here. If I don't have this mic, if I don't have this display before me, I cannot teach the class effectively. Are you understanding? That is making my job easier, and that is making your job also easier to understand easily. By seeing the screen itself, we are understanding everything. Are we understanding, sir? So very simple, sir. Any system which is going to give you some information in a defined manner, in a processed manner, can be called as information systems. But we are talking about financial information systems here. Very simple, sir. Any information system which is going to give you financial information. Example, sir, that is enabling you to prepare the books of accounts. That is enabling you to do the audits. That is enabling you to make the finance statements ready. ఒక సిస్టమ్ ద్వారా మీరు ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ చేసుకుంటారు. ఏమంటాం సార్? ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అంటాం. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ టోల్డ్ టాలీ, SAP, Finacle, Oracle, Miracle, etc. I told Miracle, but there what's the Tally, SAP, Finacle, Oracle అని చెప్పి గుర్తుందా? Yes, sir. So those are the accounting system, that is financial information systems, we are going to use it. So that is what I told in the financial information. Next, sir, I have come to the expression of opinion. Sir, ultimately, after the entire audit is done, what the auditor is going to do, sir? He is going to express an opinion. Sir, in this entire world, opinion can be of how many types, sir? The opinion can be of generally two types, sir. It may be a positive opinion, it may be a negative opinion. Sir, a positive opinion, I told unmodified opinion, modified opinion. Positive opinion can be called as unmodified opinion. Sir, negative opinion can be called as what, sir? Modified opinion. So what is the exact meaning of modified opinion, sir? Very simple. In the point of view of auditor, whatever the financial statements prepared by the management, ఏవైతే financial statements management prepare చేసిందో, so in that there are some changes required. In the financial statements prepared by the management, there are some changes required. That changes are suggested by the auditor, but management is not doing that. Financial statements so changes కావాలి, management చెప్పాడు కానీ management చేయట్లా.
తను ఏం చేస్తాడు, యూజర్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు, ఐ మీన్ టు షేర్ హోల్డర్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు. అందుకని రిపోర్ట్ పేరు ఏమంటాం సార్, మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ అంటాం. సో ఆడిటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలాంటి చేంజ్ అవసరం లేదు, నో చేంజ్ రిక్వైర్డ్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది అనుకో, దాన్ని ఏమంటాం సార్, అన్మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ అంటాం. ఐదర్ అన్మాడిఫైడ్ ఆర్ మాడిఫైడ్, ఓన్లీ మాడిఫైడ్ యుల్ గివ్ ఏ రిపోర్ట్, బోత్ కెన్ బి గివెన్ సార్, బోత్ షుడ్ బి గివెన్. అన్మాడిఫైడ్ పాజిటివ్ అయినా చెప్పాల్సిందే, నెగిటివ్ అయినా చెప్పాల్సిందే, అల్టిమేట్లీ రిపోర్టింగ్ బికమ్స్ మ్యాండేటరీ సార్. That's why I told you sir, ultimately in the entire audit, what is the ultimate objective? What is the ultimate objective sir? Expression of opinion. So, expressing an opinion is the primary responsibility of the auditor. Expressing an opinion is the primary responsibility of auditor. Are we clear till here? Yes sir. After that I talked about sir, in the entire audit we are going to use something called, see నేను చాప్టర్ ని ఒకే ఆర్డర్లో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళను, బికాస్ యూ ఆల్రెడీ లర్న్ సంథింగ్ సార్. అంటే ఆల్రెడీ మన చాప్టర్స్ అన్ని వ్యూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కడ ఏది పెట్టాలో అక్కడ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అంతే, మధ్య మధ్యలో కటింగ్స్ ఏమి ఉండవు. ఇంకా ఐ ప్రొసీడ్ సార్, ఐ కంబైన్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్, అలా కాంబినేషన్లో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతా. ఆర్ క్లియర్? ఎస్ సార్. సో ఎందుకంటే నేచర్ ఆబ్జెక్టివ్ స్కోప్ కానీ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ ఆల్ దీస్ షుడ్ బి స్టడీడ్ టుగెదర్. మీ క్లాస్ చెప్పేప్పుడు కూడా రెండు కలిపి చెప్పాను అనుకుంటా. ఎస్ సార్. సో లెట్స్ ప్రొసీడ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ సార్. సో వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ ఎస్ సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు లైక్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ఆడిట్ సార్, మీరు ఆడిట్ చేసే ప్రాసెస్లో మీకు నచ్చినట్టు కాదు ఆడిట్ చేయడం. Sir, you are performing an audit sir. As auditor, your audit report will not be billed by only management. There are lot of users, lakhs of people are going to depend on your audit report. అలాంటప్పుడు డెఫినెట్ గా క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలా లేదా? ఎస్ సార్. You are supposed to follow a standard format. You are supposed to follow some quality. For enabling that sir, there are some standards on auditing being notified by ICI. The Institute of Chartered Accountants of India had notified some standards on auditing. That standards on auditing which are notified by ICI sir, we are going to use in your classroom. We did not read all the standards sir, but in this chapter, nature objective scope chapter, we have understood about SA 200 and also SA 210 and also SA 220. Yes or no? So we have understood sir SA 200, SA 210 and SA 220. So these three are the standards which are understood in the nature objective scope chapter and also audit engagement, audit program chapter. So let's try to understand sir, what is SA 200? SA 200 talks about overall objective of an independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing. So let me tell you, SA 200 has been exactly divided into how many parts sir? SA 200 is divided into two parts sir. First is objectives, second is for conduct of audit as per standards on auditing. The second part is very simple. What is telling sir? When you are performing your audit procedures, నీ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ చేస్తున్నావు కదా, ఆ ప్రాసెస్ లో నీకు నచ్చినట్టు కాకుండా ఐసీఎం ఇచ్చినట్టుగా యూ ఆర్ సపోజ్ టు ఫాలో ద స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్. నీకు నచ్చినట్టు కాకుండా ఏం చేయాలి సార్, ఐసీఎం ఇచ్చిన స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, దట్ స్టాండర్డ్స్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు ఫాలో. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పాయింట్ కవర్డ్ ఇన్ ద సెకండ్ పార్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ సార్? SA 200 says as an auditor for achieving the overall objective of expressing an opinion. ఒక ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే యూ ఆర్ సపోజ్ టు అచీవ్ హౌ మెనీ ఆబ్జెక్టివ్స్ సార్? 3 objectives. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద 3 objectives? The auditor has to obtain a reasonable assurance whether financial statements are prepared as per applicable financial reporting framework. Next one sir, obtain a reasonable assurance whether financial statements are free from material misstatements. And third one sir, communicate or report as per standards on auditing. So overall SA 200, what is SA 200? Overall objective of an independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing, in which we have two parts. కండక్ట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఇన్ అకార్డింగ్ విత్ స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ అంటే సింపుల్ సార్, మనం ఆడిట్ చేసే ప్రాసెస్ లో స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ ని ఫాలో అవ్వాలి. దానికి ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ చెప్పా. ఏం చెప్పాను సార్ అంటే, ఒకవేళ స్టాండర్డ్ ని ఫాలో అవ్వడం అసలు స్టాండర్డ్ లేదనుకోండి, దర్ ఇస్ నో స్టాండర్డ్ సార్, వాట్ యూ విల్ డూ సార్? యూ హ్యావ్ టు యూజ్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్. ఐ వాస్ టెలింగ్ యూ, ఇఫ్ ఎ స్టాండర్డ్ ఇస్ దేర్, వెల్ అండ్ గుడ్ సార్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో ద స్టాండర్డ్స్. ఇఫ్ స్టాండర్డ్ ఇస్ నాట్ దేర్, యాజ్ ఆడిటర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అవర్ ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్ సార్? వెరీ సింపుల్, ద నాలెడ్జ్, ద ట్రైనింగ్, ద స్కిల్ దట్ వీ హ్యావ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కరికులం. మనం CA క్వాలిఫై అయ్యే ప్రాసెస్ లో, CMA క్వాలిఫై అయ్యే ప్రాసెస్ లో చాలా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నామా లేదా? ఎస్ సార్. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడమే కాదు, దాన్ని ప్రాక్టికల్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సంథింగ్ ఆల్ ఆర్టికల్షిప్. ఎస్ సార్. చదవడంతో పాటు దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో మనకున్న ఈ నాలెడ్జ్ మొత్తాన్ని, స్కిల్ మొత్తాన్ని, టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ మొత్తాన్ని, ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తాన్ని వాడేసి ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటాం. దాన్ని ఏమంటాం సార్? ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్. ఇక్కడ మన పర్సనల్ బయాస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకూడదు. ఆడిట్ తొందరగా అయిపోవాలని చెప్పేసి ప్రొసీజర్ ఎస్కేప్ చేయకూడదు. సో నీకు అష్యూరెన్స్ కావాలి, నీకు సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలి. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి సబ్జెక్ట్ పరంగా అని ఒక అండర్స్టాండింగ్ తీసుకొని అప్పుడు ప్రొసీడ్ అవుతాం. సో స్టాండర్డ్ ఉంటే ఓకే, లేదంటే ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్. ఆర్ వి క్లియర్? సో స్టాండర్డ్ చెప్పిన దానికి నీకు ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్, వెల్ అండ్ గుడ్ పర్ఫామ్. సార్ స్టాండర్డ్స్ కంప్లైంట్స్ బికమ్ మినిమం కమ్ సే కమ్. Like you are supposed to follow the standards mandatorily, over and above which if you have to perform, sir, happily perform, no objections. But compliance with standard becomes mandatory. Are we clear? Yes sir. Next comes the objectives sir.
In the objectives I told about obtain a reasonable assurance whether financial statements are prepared as per applicable financial reporting framework, first objective. Second objective, sir, obtain a reasonable assurance whether financial statements are free from material misstatements. Third one, communicate or report as per standards on auditing. థర్డ్ పార్ట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఏమంటారంటే మీరు రిపోర్ట్ చేసే ప్రాసెస్లో మీకు నచ్చిన ఫార్మాట్లో కాకుండా ఐసీఐ ఇచ్చిన ఫార్మాట్లో చేయాలి. ఎందుకు సార్? వెరీ సింపుల్. మీరు ఇచ్చే రిపోర్ట్ ఓన్లీ మీకోసం కాదు, మీరు ఇచ్చే రిపోర్ట్ ఓన్లీ మీ మేనేజ్మెంట్ కోసం కాదు. ద రిపోర్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లాక్స్ ఆఫ్ యూజర్స్. దోస్ లాక్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ నా హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ ద రిపోర్ట్ దట్ యూఆర్ గివింగ్. నువ్వు ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ సార్, యూఆర్ ఏ ఆడిటర్ అండ్ ఆల్సో యూఆర్ ఇంగ్లీష్ లిటరేట్, యూఆర్ ఇంగ్లీష్ పిహెచ్డి హోల్డర్. ఏం చేస్తావు? నీకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్ మొత్తం వాడతావు లేదా అక్కడ? ఎస్ సార్. సో నీ తెలుగు మొత్తం ప్రదర్శిస్తావు అక్కడ. నువ్వు ఇంగ్లీష్ ఫ్యాకల్టీ అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలని కాదు పాయింట్. ఏం చేయాలా? నేను ఆడిట్ చేసా, ఇదిగో ఆడిట్లో వచ్చిన కన్క్లూజన్ ఇదని చెప్పాలా. అలా మరి ఒక ఫిక్స్డ్ ఫార్మాట్ ఇవ్వలేదు అనుకో, ఏమవుతుందంటే యూజర్కి అసలు నువ్వు ఇచ్చే రిపోర్ట్ అర్థం కాదు, అంత తెలివిగా ఇస్తా రిపోర్ట్. సో దట్స్ వై ICAI says don't do over actions. I am going to give a fixed format. I am going to give a SS700 series. గుర్తుంది అందరికి? సో ICAI gives a SS700 series 700, 701, 705, 706. ఇంతవరకు ఉంది మీ సిలబస్ లో. 700, 701, 705, 706. These are the 4 standards given by ICAI. These are the standards you are supposed to follow when you are giving a report. You are not supposed to deviate. As it is, you are supposed to follow. That is the third objective. Very simple. Now let's come to first 2 objectives, sir. This becomes very, very important. Now the entire concept of your audit will come from these 2 objectives only. What is the first objective, sir? Obtain a reasonable assurance whether financial statements are prepared as per applicable financial reporting framework. Sir, we already know what is the meaning of financial statements. We have to understand what is the meaning of applicable financial reporting framework. Sir, I was telling you about financial reporting first of all. See, let's try to break that word, sir. Applicable financial reporting framework. So first of all, we understood about something called financial reporting. Sir, what is the meaning of financial reporting? The process of preparation and presentation of financial statements from the underlying books of accounts. Either you say what? The process of preparation and presentation of financial statements from underlying books of accounts. You can say, or else you can say the process of preparation and presentation of financial statements. Financial statement underneath will come from underlying books of accounts. You can extend the word also. What is ultimately financial reporting? The process of preparation and presentation of financial statements from underlying books of accounts. Next one, sir, we have something called framework. What is the meaning of a framework, sir? A set of rules, sir. This is process of preparation and presentation of financial statements. Framework means set of rules and regulations. A set of guidelines to be followed. A set of rules and regulations to be followed. A procedure to be followed. Can we call this a framework? But we are discussing about financial reporting framework or applicable financial reporting framework, sir? Applicable financial reporting framework. Sir, how to apply, sir? Who will apply the sir, first of all, tell me, preparation of financial statements is the responsibility of auditor or management? Management. So preparation of financial statement becomes the responsibility of management. So in that case, sir, now selecting a applicable financial reporting framework becomes the responsibility of auditor or management, sir? Management. So they'll give importance to 2 words here. The management will selecting a framework. వాళ్ళు ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్, ఒక లాని సెలెక్ట్ చేసే ముందు ఒక రెండింటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. ఏంటి సార్? ఫస్ట్ వన్, సార్, నేచర్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఆల్సో ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. దిల్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు 2 పాయింట్స్, సార్. వన్ ఈస్ అసలు నా ఆర్గనైజేషన్ నేచర్ ఏంటి. సెకండ్, సార్, అసలు నా ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి. ఎగ్జాంపుల్, సార్, ఆర్గనైజేషన్ కెన్ బి ఆఫ్ మల్టిపుల్ టైప్స్. ఇట్ మే బి ఏ కంపెనీ, ఇట్ మే బి ఏ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ, ఇట్ మే బి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, or you may be like doing a income tax computation. You may be computing your GST liability. So like that, sir, if you are a company, what is the rules you are supposed to follow? Companies Act. What Companies Act says, sir? You have to follow Schedule 3 requirements and also accounting standards. If you are a banking company, it says, sir, you are supposed to follow Banking Regulation Act. So Banking Regulation Act follow awards in the bank mari. So if you are an insurance company, you are supposed to follow IRDA Act. If you are an electricity company, you are supposed to follow Electricity Act, and also which says, sir, except from few changes, remaining all will be nothing but Schedule 3 requirements only. అర్థమవుతుందా? సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఆల్సో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి సార్ అంటే, సార్ మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి. ఫర్ పేయింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నో యూ కెనాట్ ఫాలో Schedule 3, యూ కెనాట్ ఫాలో బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్, యూఆర్ సపోజ్ టు ఫాలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. అలా మీ ఆర్గనైజేషన్ నేచర్ని బేస్ చేసుకొని అసలు ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్న ఫైనాన్షియల్స్ ఆబ్జెక్టివ్ బేస్ చేసుకొని ఎవరు ఆప్ట్ చేస్తున్నారు, సార్? ద అప్లికబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ విల్ బి అడాప్టెడ్ బై ఆడిటర్ మేనేజ్మెంట్, సార్? మేనేజ్మెంట్. సో depending on the or considering the nature of the organization and objective of preparation of financial statements, the set of rules and regulations adopted by the management in the process of preparation and presentation of financial statements from underlying books of accounts will be called as applicable financial reporting framework. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అప్లికబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ సెలెక్ట్ చేసేది మేనేజ్మెంట్. ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు, సార్? ఆ కంపెనీ నేచర్ని, ఆ కంపెనీ అసలు ఎందుకు చేస్తుంది ఫైనాన్స్ అనే పర్పస్ని బేస్ చేసుకొని.
మన అప్లికబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎన్ని రకాలు ఉంటుంది సార్? ఇట్ కెన్ బి మల్టిపుల్ టైప్స్ సార్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఐ టోల్డ్ applicable financial reporting framework depending on the purpose. How many types, sir? 2 types. Depending on the purpose, how many types, sir? 2 types. What are the 2 types, sir? General purpose financial reporting framework and also special purpose financial reporting framework. So what is general purpose, sir? Which meet the financial information need of wide range of users. Any financial reporting framework which meet the financial information needs of wide range of users. What is the meaning of special purpose framework, sir? Which means the financial information needs of a specific set of user. And depending on the compliance, depending on the requirement of presentation, depending on the requirement of law, I can say compliance or presentation or law. Again further, how many types, sir? 2 types. What are 2 types, sir? Compliance framework and also fair presentation framework. Sir, what is the meaning of compliance framework? Following the rules and regulations becomes mandatory. You are supposed to follow the rules and regulations mandatorily. Sir, deviation, is it possible, sir? Answer is no. Can I deviate from the requirements, sir? Answer is no. Example, your income tax act is there, no? So deviation from income tax act is possible, not possible? Not possible. So income tax act can be called as what, sir? Compliance framework. Next one, sir, fair presentation framework. Sir, following the rules and regulations becomes mandatory. Following the rules and regulations becomes mandatory. But sir, deviation, is it generally not possible? But for obtaining a fair presentation, you can deviate. Did we discuss this? సో కంప్లైన్స్ ఫెయిర్ ప్రెజెంటేషన్ లో జనరల్ గా డీవియేషన్ పాసిబుల్ కాదు, కానీ ఓన్లీ ఫెయిర్ ప్రెజెంటేషన్ అచీవ్ చేయడం కోసం మాత్రమే డీవియేషన్ అవ్వచ్చు అంటే అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ వి డిస్కస్డ్. దట్ ఈస్ అబౌట్ అప్లికబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. ఆఫ్టర్ దట్ సార్ వీ హావ్ కమ్ టు నథింగ్ బట్ మెటీరియల్ మిస్టేక్. సీ హియర్, అప్లికబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ డన్. ఆల్రెడీ వీ నో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. నౌ వీ ఆర్ సపోజ్ టు అండర్స్టాండ్ సార్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ misstatements. So nothing but what is the meaning of free from material misstatement? And first of all, let's try to break the term, sir. First, we have to understand the word misstatement. So what is the meaning of misstatement? What is the meaning of mistake, sir? Very simple. It's a mistake. Misstatement and a mistake. But it's technically defined, sir. What is the definition given, sir? A difference between reported and to be reported. A difference between reported and to be reported. Amount, classification, presentation, disclosure. రిపోర్ట్ చేయాల్సిన దానికి రిపోర్ట్ చేసిన దానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమంటాం, సార్? మిస్స్టేట్మెంట్ అంటాం. ఓన్లీ అమౌంట్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రెజెంటేషన్ డిస్క్లోజర్. అమౌంట్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రెజెంటేషన్ డిస్క్లోజర్, సార్. ద టు బి రిపోర్టెడ్ అండ్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ రిపోర్టెడ్, యాక్చువల్ టు బి ఎలాగని చెప్పొచ్చు. సో అమౌంట్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రెజెంటేషన్ డిస్క్లోజర్, యాక్చువల్లీ రిపోర్టెడ్ అండ్ ఆల్సో టు బి రిపోర్టెడ్. అచ్చా సార్, యు ఆర్ కమింగ్ ఫర్ ఎ మ్యారథాన్. Sir rocks, Rajesh sir shocks. Sir, she's coming to a marathon. Only for you, sir. Okay. Waste fellow, listen here. So let's talk about misstatement, sir. What is the misstatement? Amount, classification, presentation, disclosure, difference between actually reported and to be reported. Example, sir. Amount difference ante very simple, sir. మీరు చేయాల్సిన sir అంటే you are supposed to take a cost or NRV whichever is lower, which is a standard requirement, AS2 requirements. AS2 ఏమంటుంది సార్? కాస్ట్ ఆర్ NRV విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. మీరు ఏం చేస్తున్నారు? విచ్ ఎవర్ ఇస్ హయ్యర్. హియర్ అమౌంట్ ఇస్ డిఫరెంట్, నో? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, క్లాసిఫికేషన్. వాట్ ఇస్ క్లాసిఫికేషన్, సార్? యాక్చువల్లీ యూ నో AS10. In AS10 what will happen, sir? You are supposed to record like a purchase price plus directly attributable cost plus non-refundable taxes. What you are doing, you are recording only and only purchase price, sir. Directly attributable cost and also non-refundable taxes, actually they are capital nature but you are transferring to revenue nature. Here classification is wrong completely. Yes sir. Sir, presentation. Actually, you are supposed to follow vertical balance sheet as per the Schedule 3 requirements, but you are following a horizontal format. That can be called as presentation problem. And lastly, sir, disclosure problem. Example, sir, the company's act is selling, the AS10 is selling, sir. You are supposed to disclose the life of the asset, opening value, additions, deletions, write-offs. ఇవన్నీ separate గా disclose చేయమని అడుగుతుంది. But you are not disclosing anything, sir. Simply in your balance sheet you are writing the I can say gross value and also accumulated depreciation and net value. That's it. అక్కడ ఆపేస్తున్నారు. Proper disclosure done, not done, sir? Not done. So misstatement అంటే అమౌంట్, క్లాసిఫికేషన్, ప్రెజెంటేషన్, డిస్క్లోజర్, రిపోర్టెడ్ అండ్ టు బి రిపోర్టెడ్. ఆర్ వి క్లియర్? బట్ ఆడిటర్ ఈస్ కన్సర్న్ అబౌట్ ఆల్ ద misstatements, ఓన్లీ మెటీరియల్ misstatements, sir? Only material misstatements. The auditor will not be concerned about all the misstatements. He will be concerned only about what, sir? Material misstatements. But what is the meaning of material, sir? Anything that has an impact on the decision making of the users of financial statements can be called as material. In the professional judgment of auditor, obviously.
anything that has an influence or an impact on the decision making of the users of financial statements in the professional judgment of auditor can be called as material. ఏ మిస్టేట్మెంట్ అయితే యూజర్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో, యూజర్ ఈ మిస్టేట్మెంట్ వల్ల యూజర్ డెసిషన్ మారిపోద్ది అనే ఫీలింగ్ క్రియేట్ అయితే ఏమంటాం సార్? మిస్టేట్మెంట్ అంటాం, మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ అంటాం. సో ఆడిటర్ ఈస్ కన్సర్న్ అబౌట్ ఆల్ ద మిస్టేట్మెంట్స్, మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్స్ సార్, మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్స్. వై సార్? ప్రతిదీ వెరిఫై చేయాలంటే ఆడిటర్ అంత టైం లేదు. The auditor doesn't have much time, so we'll discuss about it later, sir. But ultimately, auditor has less time on the audit. Less time law, he'll be concerned about only significant areas, that is material areas. What is material? Anything that has an impact on the decision making process of the users of financial statements in the professional judgment of auditor. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకని ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిటర్ అంటే సార్ మెటీరియాలిటీ అనేది అదొక ప్రెసైజ్ టర్మ్ కాదు, ఇట్స్ వైడర్ టర్మ్ సార్. వాట్ కెన్ బి మెటీరియల్ టు యూ మైట్ నాట్ బి మెటీరియల్ టు మీ, వాట్ మైట్ బి మెటీరియల్ టు మీ మైట్ నాట్ బి మెటీరియల్ టు యూ. అర్థమవుతుందా? అందరికీ మెటీరియాలిటీ సేమ్ ఉండదు. ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. ఫర్ మీ సార్ 100 rupees is immaterial, some 1000 is I can say immaterial, but for you even 10 rupees becomes material because you are in a student stage. Student stage lo emotion 10 rupees 5 rupees also becomes important, sir. Sir, like I was telling you some example, when I was in article chip, sir, I was traveling from room nundi bus stop రావాలంటే 10 rupees ఖర్చు అయ్యేది ఆటో ఖర్చు. But what do I should do, sir? ఆ 10 rupees సేవ్ అవుతుంది, నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. So very simple, sir. At a student stage, at a training stage, even 10 becomes important. But once you become a chartered accountant, or like a chartered accountant కాదు, you become a cost accountant. Once you become a job worker, I mean to say you are becoming a salaried employee, automatically tens, hundreds, thousands becomes like a immaterial. Obviously what I'm telling, sir, materiality అనేది ఒక ప్రెసైజ్ టర్మ్ కాదు. ఇట్స్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్, టైమ్ టు టైమ్, సిచ్యువేషన్ టు సిచ్యువేషన్. వాట్ మైట్ బి మెటీరియల్ టు యూ మైట్ నాట్ బి మెటీరియల్ టు మీ. అరే వేస్ట్ వేళ వై యూఆర్ ఇటు నన్ను నా మీద కొలుకుంటారేంటి? నాన్ సెన్స్. So listen, sir, what I'm telling here, materiality is not a precise term, it's going to change from person to person. Are we clear? Yes, sir. After that, so we are discussing about what, sir? Objectives, in which we discussed about applicable financial reporting framework. We discussed about free from material misstatement. What is the meaning of free from material misstatement? The auditor has to ensure that whatever the financial statements you are verifying, in that there should be no misstatements which are material in nature. Are we clear? Yes, sir. But that misstatement can be arising because of two reasons, sir. When I'm telling misstatement, that misstatement can be of two different reasons, sir. Tell me what are the two types of misstatements? It may be due to fraud, it may be due to error. Misstatement రెండు reasons వల్ల రావచ్చు. It may be frauds or it may be errors. Errors means intentional, unintentional. Sir, error can be unintentional. Errors can be again further two types, sir. It may be self-revealing errors, it may be non-self-revealing errors. Errors are of two types, sir. It may be what, sir? Self-revealing errors. It may be non-self-revealing errors. Sir, what is the meaning of self-revealing, sir? Which are being revealed themselves. So mistake జరిగింది, అది మనం ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అక్కర్లేదు, ఆటోమేటిక్గా డిస్క్లోజ్ అవుతున్నాయి. దాన్ని ఏమంటాం సార్? సెల్ఫ్ రివీలింగ్ అంటాం. ఎర్రర్ జరిగింది సార్, అది బయటకు డిస్క్లోజ్ అవ్వట్లా, మన ఆడిటర్ ఎక్కువ వర్క్ చేయాలి, దాన్ని ఏమంటాం సార్? నాన్ సెల్ఫ్ రివీలింగ్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, సార్ అకౌంటింగ్ లో జనరల్ గా సింగిల్ ఎంట్రీ విల్ ఫాలో, డబుల్ ఎంట్రీ విల్ ఫాలో. డబుల్ ఎంట్రీ. సో ఏం చేశారు? మామూలుగా ఒక ఎంట్రీ చేయాలి, డెబిట్ వేశారు, వేసిన వెంటనే ఇంట్లో కాల్ వచ్చింది, హలో ఫోన్ పెట్టే అన్నారు. సో ఫోన్ పెట్టేశారు, ఎంట్రీ పోస్ట్ కొట్టేశారు. Only one part you entered, sir. Second part you not entered, sir. What will happen? Your trial balance will tally, will not tally? Will not tally. I can call it to be what, sir? Self-revealing error. Sir, trial balance tally అవ్వట్లేదు, ఎక్కడో తేడా కొట్టిందిరా బాబు అని ఒక ఫీలింగ్ వస్తుందా లేదా? ఎస్ సార్. సో దట్ కెన్ బి కాల్డ్ as what, sir? Self-revealing errors. బట్ సార్ ఏం చేశారంటే డెబిట్ ఎంట్రీ చేస్తారు, క్రెడిట్ వేస్తారు, కానీ మిస్టేక్ లో ఫోన్ మాట్లాడుతూ క్రెడిట్ డెబిట్ లో వేస్తారు, డెబిట్ క్రెడిట్ లో వేస్తారు. ఏదైనా ఒకటేనా రే? వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ పర్చేసెస్? పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటర్స్. Purchase account debit to creditor will enter in? Yes, sir. What you made, sir? Creditor account debit to purchases. So trial balance tally అవుతుందా లేదా? Yes, sir. Your trial balance will tally. But will there be an error? No error, sir. There is an error. ఏమంటున్నా? Errors can be of two types, sir. Self-revealing, non-self-revealing. Sir, error of principal, error of omission, commission, అవన్నీ అకౌంటింగ్ లో నేర్చుకునే ఎర్రర్స్ లాగా ఉంటాయి. Omission, commission, principal, compensating errors, all this will be anyways there, sir. But auditing లో రెండు errors అని చెప్తున్నా. ఏంటి? Self-revealing, non-self-revealing. Then, sir, I talked about fraud. Fraud is intentional or unintentional, sir? Intentional. Sir, what is the purpose? Either you are achieving a illegal advantage or unjust enrichment. Okay, illegal advantage కానీ unjust అంటే అడ్డగోలుగా అక్రమంగా సంపాదించడం. అసలు మీకు లీగల్ గా రైట్ లేకున్నా కూడా డబ్బులు సంపాదించడం చూస్తే ఏమంటాం సార్? ఫ్రాడ్ అంటాం సార్. అంతే, వెరీ సింపుల్. ఎవరది? జై బాబా. ఓకే. సో వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్, సార్, వెరీ సింపుల్. ఫ్రాడ్ ఈస్ ఇంటెన్షనల్ యాక్ట్ విచ్ ఇస్ డన్ ఫర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇల్లీగల్ ఆర్ అన్జస్ట్ ఎన్రిచ్మెంట్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. ఆర్ వి క్లియర్? సార్ ఇక్కడ ఏం జరిగితే ఎక్కువ ప్రాబ్లం, సార్? ఎర్రర్ ఈస్ ఏ మోర్ ప్రాబ్లమాటిక్ వన్, సార్. ఫ్రాడ్, సార్, ఫ్రాడ్ ఈస్ మోర్ ప్రాబ్లమాటిక్. సార్, ఆడిటర్ కెన్ ఐడెంటిఫై ఈజీలీ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఫ్రాడ్స్.
auditor by performing audit procedures can he find out easily frauds or errors, sir? Errors. Frauds identification become easier, difficult, sir? Difficult. Okay, then let's come to objectives, sir. Objectives lo we are done with the now free from material misstatement concept. Now we have to understand about what is that, sir? Reasonable assurance. Sir, what is the meaning of assurance, sir? What is, I told you in CA Inter, what is the subject name? Auditing and assurance. Sir, what is the meaning of auditing and assurance, sir? Very simple. Auditing is an independent examination by which you are expressing an opinion. మీరు ఫైనాన్షియల్స్ అంతా బాగానే ఉంది అండ్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అని ఒక ఆడిట్లో ఒక పాయింట్ చెప్తున్నారు. అలా చెప్పడం వల్ల యూజర్స్ కి కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుతున్నారా లేదా? యూఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. యూజర్స్ కి ఇదిగో బాబు ఏం పర్లేదు అంత బాగానే ఉందని చెప్పడం వల్ల వాడు సాటిస్ఫై అవుతాడు కదా. ఎస్ సార్. సో అష్యూరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఇంక్రీజ్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. An enhanced degree of confidence or an increased level of confidence can be called as assurance. Sir, assurance can I call to be how many types, sir? Sir, assurance can be of generally, sir, 2 types. What are the 2 types of assurance, sir? So some people might have to like కొంతమందికి బుక్ లో ఏం రాయించారంటే 3 types అని రాయించా. సో ఇట్ మేబీ ఇన్ 5th batch I might have told, sir, 3 types. ఎందుకంటే వాళ్ళకి CA ఇంటర్ లో ఉన్న స్టాండర్డ్స్ చెప్తాం అనుకున్నాను కాబట్టి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ రీజన్స్ ఐ కుడ్ నాట్ టెల్ ద స్టాండర్డ్స్, ఐ టాట్ ఓన్లీ CMA. సో అల్టిమేట్లీ సార్ అష్యూరెన్స్ కెన్ బి ఆఫ్ 3 types, sir. సారీ 2 types, sir. మీ లెవెల్లో 2 types అనుకోండి. యాక్చువల్గా CA ఇంటర్లో 3 types అని చెప్తా. ఏంటంటే అబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్, రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ అండ్ ఆల్సో లిమిటెడ్ అష్యూరెన్స్ అని చెప్తా. ఫర్ 5th batch ఒకళ్ళు చెప్పుంటే అబ్సల్యూట్, రీజనబుల్, లిమిటెడ్ అని చెప్పుంటా. బట్ CMA లెవెల్స్ ఐటల్ ఓన్లీ 2 types of assurance. What are 2 types, sir? Absolute assurance and also reasonable assurance. That is only correct, sir. ఇంతవరకు ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి. So assurance can be of how many types, sir? 2 types. One is what, sir? Absolute assurance. Second is what, sir? Reasonable assurance. Sir, what is an absolute assurance? Very simple. Any assurance which is a 100% assurance which can be given only after the verification of 100% transactions. Can I call it to be opinion or a guarantee, sir? Guarantee. Here you will give a report or certificate? Certificate. Always when you are having a 100% assurance, that is absolute assurance, will give a not opinion, will give a guarantee. Will not give a report, will give a certificate. Next one, sir. In reasonable assurance, what is a reasonable assurance? It's not clearly defined. Reasonable assurance is not clearly defined, but they are telling, sir, it's first of all not a absolute assurance. It's a acceptable level of assurance. It's a higher level of assurance. It's not a absolute assurance. It's a acceptable level of assurance. It's a higher level of assurance. Sir, can I define it precisely? No, sir. Then how to achieve that, sir? Very simple. Auditor has to use his entire professional judgment for deciding what is reasonable assurance. ఎక్కడ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ ని ప్రిసైజ్ గా డిఫైన్ చేయాలా? మరి ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే ఆడిటర్ తనకున్న నాలెడ్జ్ మొత్తాన్ని, స్కిల్ మొత్తాన్ని, ట్రైనింగ్ ని, ప్రొఫెషనల్ టెక్నికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తాన్ని యూజ్ చేసి అసలు రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ అనేది ఏంటో డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్రాసెస్ లో నీకు నచ్చినట్టు కాకుండా ICMA ఇచ్చిన స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో అష్యూరెన్స్ కెన్ బి జనరల్లీ 2 types, sir. Absolute, reasonable. In this, tell me, sir, which is more better one? Absolute is better or reasonable is better, sir? You tell me, sir. Arey, absolute is better or reasonable better, sir? Acha, reasonable is better. Okay. Arey, here I am telling state type 100%. This is telling I am telling not absolute assurance. It means that definitely let's say less than 100% only na. ఇది 100%, ఇది less than 100%. మరి ఏది బెటర్ అంటారు? Absolute, sir. Absolute assurance will be better. But sir, auditor will give absolute assurance, sir. Reasonable, sir. Reasonable. So absolute oddu, reasonable muddu. I told, sir, absolute assurance will not be given, sir. Auditor is going to give what, sir? Reasonable assurance, because there is an auditor risk. Remember? So I was telling, sir, auditor is not going to give a absolute assurance. He is going to give a reasonable assurance because there is an audit risk. Now why this audit risk is coming, sir? Because of existence of something called inherent limitations. I was saying something called audit risk. Sir, I told auditor will not be obtaining absolute assurance. He will obtain only reasonable assurance. Why, sir? Because of existence of audit risk. Sir, how the audit risk is coming, sir? Because of one of the reasons is what, sir? Inherent limitations. So let's try to understand first about audit risk. What is the meaning of audit risk, sir? Audit means already you know. Risk means some kind of uncertainty, some kind of chances of something going wrong. Sir, do you know what is the meaning of audit risk here? The risk that auditor might express an inappropriate opinion where financial statements are materially misstated. I'll repeat again. The risk that the auditor might express an inappropriate opinion where financial statements are materially misstated. The risk that auditor's opinion might go wrong can be called as audit risk. అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఉన్నా కూడా ఆడిటర్ లేవని చెప్పే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మేబీ చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి దానికి. మేబీ వాంటెడ్ గా చెప్పొచ్చు, మేబీ అన్ఇంటెన్షనల్ చెప్పొచ్చు. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో మిస్టేక్ ఉన్నా కూడా లేదని చెప్పే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. దాన్ని ఏమంటాం, సార్? ఆడిట్ రిస్క్ అంటాం.
అర్థమవుతుందా? సో ఆడిట్ రిస్క్ రీజన్ ఏంటి సార్? సి ఐఎమ్ టెలింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ వాట్ సార్, దేర్ ఆర్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్, బట్ యు ఆర్ టెలింగ్ సార్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. ఉన్నా కూడా లేవని చెప్తున్నాం, ఓన్లీ ఈ పార్ట్ మాత్రమే కవర్ అయింది. సార్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ లేకున్నా కూడా మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఉన్నాయని చెప్పే పాయింట్ కవర్ అయిందా అండి? ఇట్స్ నాట్ కవర్డ్ సార్. సార్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇన్ ఆడిట్ రిస్క్ ఇట్స్ ఓన్లీ కవర్డ్ సార్ లైక్ వేర్ the auditor might express an inappropriate opinion where financial statements are materially misstated. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఉంటాయి, నువ్వు ఇవ్వాల్సింది మాడిఫైడ్ అన్మాడిఫైడ్ సార్, మాడిఫైడ్. కానీ మాడిఫైడ్ కాకుండా మిస్టేక్ లో అన్మాడిఫైడ్ ఇస్తున్నావు అనే ఒక్క పాయింట్ మాత్రమే కవర్ చేసాం ఇక్కడ. సో మీరు అన్మాడిఫైడ్ ఇవ్వాల్సిన చోట మాడిఫైడ్ ఇస్తున్న పాయింట్ అసలు కవర్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే అది ప్రాక్టికల్ కుదరదు కాబట్టి. ప్రాక్టికలీ సార్ ఇష్యూయింగ్ ఏ మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ వేర్ యూఆర్ సపోజ్ టు ఇష్యూ అన్మాడిఫైడ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, బికాస్ వెరీ సింపుల్ రీజన్. మీ ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో ఒక ఒపీనియన్ రాస్తున్నప్పుడు ఒపీనియన్ ఒకటే రాయరు, ఒపీనియన్ తో పాటు రీజన్ కూడా రాస్తారు. యు రిమెంబర్, యు విల్ రైట్ ద ఒపీనియన్ అలాంగ్ విత్ ఒపీనియన్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రైట్ ద రీజన్ ఆల్సో. సో అసలు రీజన్ లేకుండా ఏం రాస్తారంటే మిస్టేక్. సి ఒక మిస్టేక్ ఉందని చెప్పాలంటే రీజన్ రాయాలి, రీజన్ రాయాలంటే మిస్టేక్ ఉన్నట్టేగా. ఎస్ సార్. సో ఈ పాయింట్ ప్రాక్టికల్ కుదరదు కాబట్టి ఏమంటారు సార్, ఓన్లీ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ కవర్డ్ వేర్ ద ఆడిటర్ హ్యాస్ టు ఇష్యూ ఏ మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ బట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ఇష్యూయింగ్ ఏ అన్మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్. హీ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ఇష్యూయింగ్ ఏ ఇన్అప్రాప్రియేట్ ఒపీనియన్ వేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ మెటీరియల్లీ మిస్టేటెడ్. తప్పు ఉంది లేదంటున్నావు, దాన్ని ఆడిటర్స్ కన్నాం. మరి ఎందుకు జరుగుతుంది సార్ ఆడిట్ రిస్క్? చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఆ చాలా రీజన్స్ లో మెయిన్ రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే ఇన్హెరెంట్ లిమిటేషన్స్. సార్ ఇక్కడ చెప్పేస్తాను సార్, ఆడిట్ రిస్క్ ఏం చెప్పాను సార్ అంటే ఆడిట్ రిస్క్ ఇస్ ఎ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్ సార్. నేను రిస్క్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిస్క్ చాప్టర్ లో చెప్పా, ఆడిట్ రిస్క్ అండ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అనే చాప్టర్ ఉంది సార్. అక్కడ ఏం చెప్పానంటే ఆడిట్ రిస్క్ ఇస్ ఎ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ టూ పాయింట్స్ సార్. ఇట్స్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ సార్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్. సెకండ్ వన్ సార్ డిటెక్షన్ రిస్క్. I was telling you audit risk is a composition of two things sir, risk of material misstatements and also detection risk. Sir, risk of material misstatement is a problem of management or auditor. Sir, risk of material misstatement no, it's not at all the fault of auditor, it's completely the fault of management. Sir, management వాళ్ళు సరిగా పర్ఫామ్ చేయకపోవడం వల్ల, వాళ్ళ సిస్టమ్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల, వాళ్ళకి ఎలాంటి ఒక మంచి ఇంటిగ్రిటీ లేకపోవడం వల్ల వచ్చే మిస్టేక్ ఏమంటాం సార్, రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ అంటాం. సో తప్పు జరిగే ఛాన్స్ ఉంది, ఒక మిస్టేక్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది అని ఏమంటాం సార్, రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ అంటాం. దాన్ని ఆడిటర్ ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాడా లేదా అని దాన్ని ఏమంటాం సార్, డిటెక్షన్ రిస్క్ అంటాం. సార్ కెన్ ఐ రెడ్యూస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ యాజ్ ఆడిటర్? కెన్ ఐ రెడ్యూస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్? నో సార్. కెన్ ఐ చేంజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్? నో సార్, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ మై కంట్రోల్. అసలు రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ నా కంట్రోల్లో లేదు, మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లం అది. బట్ కెన్ ఐ రెడ్యూస్ మై డిటెక్షన్ రిస్క్ సార్? ఎస్ సార్. హౌ కెన్ ఐ రెడ్యూస్ ద డిటెక్షన్ రిస్క్? బై ఇంక్రీజింగ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్, బై పర్ఫార్మింగ్ మోర్ ప్రొసీజర్స్. సార్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఆడిటర్ చేతిలో ఏం లేదు, జస్ట్ వీల్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై అండ్ అసెస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్. అసలు ఎంత రిస్క్ ఉందని ఐడెంటిఫై చేస్తాం అంతే. బట్ డిటెక్షన్ రిస్క్ ని హ్యాపీగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా సార్? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిటెక్షన్ రిస్క్ సార్? ఆడిటర్ ఒక మిస్టేక్ ఉన్నాక దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాడా లేదా? సార్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే సార్ ఆడిటర్ వెరిఫైయింగ్ 100% సార్, ఏదైనా మిస్టేక్ ఎస్కేప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? నో సార్. ఈజ్ వెరిఫైయింగ్ 70% సార్, ఎనీ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ సార్? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు 70% వెరిఫై చేస్తే బెటరా, 50 వెరిఫై చేస్తే బెటరా? 70 సార్. 50 వెరిఫై చేస్తే బెటర్, 70 సార్? 70. సో ఈ 50 నుండి 70 ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల డిటెక్షన్ రిస్క్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? తగ్గుతుంది. సో లైక్ దాట్ సార్ ద ఆడిట్ రిస్క్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్ సార్, రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ అండ్ ఆల్సో డిటెక్షన్ రిస్క్. Risk of material misstatement cannot be controlled, cannot be reduced, it can be just identified and assessed. How sir? Using a standard called SA-315. We have a SA-315. మనం risk of material misstatement అక్కడ నేర్చుకున్నాం. We have a SA-315 which talks about sir risk of material misstatement identification and assessment. I'll talk about it later. Next one sir, detection risk. I told again detection risk can be of two types sir. It may be sampling risk, it may be non-sampling. Remember, detection risk is a combination of sampling risk and also non-sampling risk. శాంప్లింగ్ రిస్క్ అంటే అంటే ఆడిటర్ శాంప్లింగ్ వెళ్తారు కాబట్టి, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ సార్? డిసైడింగ్ టు వెరిఫై లెస్ దెన్ 100% ట్రాన్సాక్షన్స్ కెన్ బి కాల్డ్ ఎస్ శాంప్లింగ్. ఉన్న పాపులేషన్ మొత్తంలో, పాపులేషన్ ఏంటి సార్? హోల్ డేటా. ఇప్పుడు పర్చేస్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఒక 10,000 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆ 10,000 ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం వెరిఫై చేయకుండా ఆ 10,000 లో ఒక 40% వెరిఫై చేస్తున్నావు. ఆ 10,000 లో ఓన్లీ 40% వెరిఫై చేస్తున్నాం. ఈ 40% ఏమంటాం సార్? శాంపుల్ సైజ్ అంట, శాంపుల్ అంట. So deciding to verify less than 100% transactions can be called as what sir? Sampling. So sampling వల్ల వచ్చే రిస్క్ ఏంటి సార్? ఈ 40% వెరిఫై చేస్తే మిగతా 60 లో మిస్టేక్ ఉండే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. ఈ 60% లో మిస్టేక్ ఉండొచ్చు అని ఏమంటాం సార్? శాంప్లింగ్ రిస్క్. ఈ 40 లోనే మిస్టేక్ ఉంది బట్ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాలా, దాన్ని ఏమంటాం సార్? నాన్ శాంప్లింగ్ రిస్క్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. టోటల్ 10,000 transactions of which you picked a sample of 40%. In the 60% which you did not verify, there might be a mistake. దాన్ని ఏమంటాం సార్? శాంప్లింగ్ రిస్క్ అంటాం. ఈ 40 ఆల్రెడీ వెరిఫై చేసావు కదా, దానిలో మిస్టేక్ ఉన్నా కూడా నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయావు, దాన్ని ఏమంటాం సార్?
నాన్ శాంప్లింగ్ రిస్క్ అంట. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ సార్. సో నేను ఏం చెప్తున్నా, ఆడిటర్ అబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్ వద్దు, రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ వద్దు అంటున్నాడు. ఎందుకని సార్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆడిట్ రిస్క్. వై దట్ ఈస్ కమింగ్ సార్? బికాస్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్స్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్స్? సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్స్? Unavoidable restrictions. Any kind of unavoidable restrictions can be called as inherent limitations. Sir, అనివార్య కారణాలు which cannot be controlled, which are not in the auditor's hands, can be called as inherent limitations. Sir, total how many inherent limitations are there? There are total 4 inherent limitations. One by one, let's try to understand. Sir, first one, nature of financial statements. Next one, sir, nature of audit procedures. Third one, sir, time and cost constraint. Last one, other limitations. Now this question becomes exam point of view important. You have to concentrate. First one, sir, I am telling inherent limitations, nature of financial statements, nature of audit procedures, time and cost constraint, and last one, sir, other limitations. As a part of which, sir, first one you told about nature of financial statements. I told the preparation of financial statements is dependent on how many pillars, sir? 3 different pillars, 3 different factors. Financial statement preparation process 3 different factors may base అవుతుంది. ఏంటి factors, sir? Sir, first one, sir, facts. నెక్స్ట్ వన్ సార్ అజంప్షన్స్, నెక్స్ట్ వన్ సార్ ఎస్టిమేట్స్. మీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ మీరు ఫ్యాక్ట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లా, ఫ్యాక్ట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు, అజంప్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు, ఈవెన్ ఎస్టిమేట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, సార్? ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యాపెన్. బై ద వే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్, when you are preparing the financial statements, those financial statements are based on the future data, present data or past data. Again I am asking a question, sir. The financial statements that you are preparing is based on the future data or present data or past data? Past data. Can I say historical financial transactions? See, books of accounts అంటే ఏంటి సార్? a chronological and systematic record of historical financial information. అంటే ఆల్రెడీ జరిగిపోయిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మీరు ఒక రికార్డ్ మెయింటైన్ చేస్తే ఏమంటాం సార్? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్నా. మరి ఆడిట్ అనేది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వెరిఫికేషనేగా? ఎస్ సార్. సో ఆల్వేస్ వెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్స్, ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రెసెంట్ డేటా, ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫ్యూచర్ డేటా, ఇట్స్ ఏ పాస్ట్ డేటా. ఒక పాస్ట్ డేటాని వెరిఫై చేస్తే ఏమంటాం సార్? దాన్ని ఆడిట్ అంటాం. సో అలా మీ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్లో ఏమున్నాయి సార్? ఫ్యాక్ట్స్ ఒకటే కాదు, పాస్ట్ డేటా ఒకటే కాదు. రే వాట్ ఈస్ దట్ సౌండ్ వేస్ట్ ఫెలోస్? సో వెన్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, నో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్స్ సార్. అలాంగ్ విత్ ఫ్యాక్ట్స్ వీ హ్యావ్ అజంప్షన్స్ అండ్ ఎస్టిమేట్స్ ఆల్సో. Sir, what are assumptions and estimates, sir? I talked about something called fundamental accounting assumptions. Remember? Sir, what are the fundamental accounting assumptions? We have consistency, accrual concept, going. If you remember, I told shortcut of C and AG. Consistency, accrual concept, going concept. Going concern. Sir, going concern అది నిజంగా జరుగుతుందని గ్యారెంటీ ఉందా ఏంటి? నో సార్. ఇప్పుడు ఈ రోజు ఏమంటున్నా, కంపెనీకి ఫర్ లాంగ్ లైక్ ఫోర్సిబుల్ ఫ్యూచర్ ఉందని చెప్పా. రేపు మార్నింగ్ అర్జెంట్గా ఫైర్ యాక్షన్ జరిగింది అనుకో, కంపెనీ మొత్తం బూడిదైపోయే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. సార్ లేకుంటే ఎల్లుండి సునామీ వచ్చింది అనుకుందాం సార్, ఏమవుద్ది? కంపెనీ కాదు మొత్తం కొట్టుకుపోయింది. సో వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ సార్, గోయింగ్ కన్సర్న్ అదొక అజంప్షన్ అంతే. ఖచ్చితంగా గోయింగ్ కన్సర్న్ ఉంటుందా? ఎవరు చెప్పలేడు. మన విక్రమాదిత్య చెప్తాడేమో మరి. వీ కెనాట్ టెల్ సార్, మేబీ విక్రమాదిత్య మే టెల్. అల్లీ వీటి సార్, అర్థం కాల, జోక్ వేయలేదు ఆన్లైన్ సార్. సో వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ సార్, గోయింగ్ కన్సర్న్ అంటే ఒక అజంప్షన్ సార్, అది ఫ్యాక్ట్ కాదు, అది ఎక్స్పెక్టేషన్ అంతే. ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది ఎప్పుడు నిజంగా జరగాలని రూల్ లేదు, అవి మారొచ్చు. సో అలా అజంప్షన్స్ అనేవి కరెక్టా కదా మేనేజ్మెంటే చెప్పలేదు. హౌ కమ్ ద ఆడిటర్ విల్ టెల్ సార్? The management is not in a position to tell what is the actual assumption, what is the actual fact there. How come auditor will tell? Next one, sir, estimates. Estimate అంటే ఏంటి సార్ అంటే, సార్ యూ నో సంథింగ్ కాల్డ్ prudence concept. సార్ prudence concept ఏం చెప్పంటే మీకు, సార్ prudence ఏమవుతుందంటే పాస్ట్ లో కానీ ప్రజెంట్ లో కనుక జరిగే ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల ఫ్యూచర్ లో అవుట్ ఫ్లో ఆఫ్ మనీ జరిగితే, బికాస్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఆర్ ఎట్ ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్, there is a outflow of money in the future. That outflow of money should be recorded now itself. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను సార్, నాకు తెలిసినంత వరకు if I remember, I told the example of a warranty. Not told warranty example. Provision creation. మళ్ళీ చెప్తా సార్, ఏముంది సార్, ఒక సింపుల్ ఏసీ సార్, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎ బిజినెస్ ఆఫ్ ఏసీ. లెట్స్ సే ఏసీలు అమ్ముతున్నాను అనుకుందాం సార్. ఏసీలు అమ్మితే ఏం చేస్తాం సార్? మామూలుగా ఏసీ అమ్ముతున్నప్పుడు ఓన్లీ ఏసీ సేల్ చేస్తామా, సర్వీస్ కూడా చెప్తామా? నెక్స్ట్ 2 years ఫ్రీ సర్వీస్ అని చెప్తాంగా. ఎస్ సార్. అంటే నెక్స్ట్ 2 years లో ఏసీ అయినా పాడవుతే ఫ్రీగా రిపేర్ చేస్తాం, ఎలాంటి ఖర్చు మేము తీసుకోమని లైక్ ఇస్తున్నాం. 2 years అనుకుందాం సార్. సార్ లెట్స్ ఐఎమ్ ఛార్జింగ్ 50,000 ఫర్ ఏసీ. ఈ ఇయర్లో ఒక ఏసీ 50,000 అమ్ముతున్నా. నెక్స్ట్ 2 years లో ఖచ్చితంగా రిపేర్ జరగదని గ్యారెంటీ ఉందా? నో సార్. ఖచ్చితంగా రిపేర్ రాదని గ్యారెంటీ ఉందా ఏంటి? నో సార్. ఖచ్చితంగా రిపేర్కి వస్తుందని గ్యారెంటీ ఉందా? నో సార్. రిపేర్ రాదని లేదు, వస్తుందని లేదు, మేబీ 50-50 ఛాన్సెస్. సో ఏమవుద్ది అప్పుడు? ఏం చేయాలి నేను అంటే, ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ రెవెన్యూ వస్తుంది, దీనివల్ల ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పెండిచర్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో వస్తే ఎంత రావచ్చు? ఓ 30%, 20% వస్తే ఒక 20 ఏసీ మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తే దానికి మినిమం ఎంత ఖర్చు అవుద్ది? అలా అసెస్మెంట్ చేసుకొని ఒక ఎస్టిమేషన్ వేయాలి.
ఆ ఎస్టిమేషన్ ఏం చేస్తాం సార్, మన బ్యాలెన్స్ షీట్లో ప్రొవిజన్గా రికార్డ్ చేస్తాం. డు వి నో దిస్? వీ హ్యావ్ AS29 ఉందా మీ సిలబస్లో? AS29 నాట్ దెన్. ఓకే సార్, ఒక ప్రొవిజన్ ఎలా క్రియేట్ ఐడియా ఉందా మీకు? సింపుల్ సార్, ప్రుడెన్స్ కాన్సెప్ట్ వల్ల ఫ్యూచర్ ఈ రోజు జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల ఫ్యూచర్లో అవుట్ఫ్లో జరిగిందంటే ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. సో దాన్ని ఏమంటాం సార్? ఎస్టిమేట్స్ అంటాం. సో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్, అజంప్షన్స్, ఎస్టిమేట్స్. సార్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఎలాగోలా కష్టపడి కింద మీద పడినా 100% వెరిఫై చేయొచ్చు. ఐ కెన్ గో ఫర్ వెరిఫైయింగ్ 100% సార్. బట్ అజంప్షన్ ఎస్టిమేట్ కెన్ ఐ గో ఫర్ వెరిఫైయింగ్ 100%? నో సార్. It can be checked only on a reasonable basis. Assumption estimate cannot be checked for the factuality, cannot be checked for the certification, cannot be checked precisely. It's only a reasonableness. That is the reason why auditor will give absolute assurance or reasonable assurance or reasonable assurance. Next one sir, nature of audit procedures. ఇక్కడ మీకు గుర్తుంటే నేను చెప్పానంటే ఆడిట్ వర్సెస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చెప్పుంటా. ఎస్ ఆర్ నో? సరే, నేచర్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ పాయింట్ సార్. ఆడిట్ వర్సెస్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే పర్సన్కి చాలా పవర్స్ ఉంటాయి. సార్ ఐ టోల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నాకైతే మల్లన్న మూవీ అనుకుంటా. ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్స్ ఐ టోల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మల్లన్న మూవీ, ఆర్ ఎల్స్ ఐ వుడ్ హావ్ టోల్డ్ అబౌట్ ద సూర్యాస్ మూవీ, సూర్య గ్యాంగ్ మూవీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుంటాను అనుకుంటా. సో వాట్ హ్యాపెన్ సార్, లైక్ ఒక సిబిఐ ఆఫీసర్ కానీ, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ కానీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ కానీ ఏమవుతుందంటే దే విల్ బి గివెన్ స్పెషల్ పవర్ సార్. వెళ్ళిపోయి పొద్దుపోతున్నాయి 5ంటికి వెళ్ళిపోయి ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు స్టాప్ యువర్ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్, గివ్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్, నో వన్ షుడ్ గెట్ అవుట్ అని చెప్పేసి ఆపేసి లైక్ గోడలు బద్దలు కొట్టేసేయడం, అసలు లాక్కెళ్ళిపోవడం, సీజ్ చేయడం, సర్చ్ చేయడం, కుదిరితే వారెంట్ ఇష్యూస్ అరెస్ట్ చేయడం, ఇలాంటి స్పెషల్ పవర్స్ అని ఇన్వెస్టిగేటివ్ అథారిటీకి ఉంటాయి. ద ఇన్వెస్టిగేటివ్ అథారిటీ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ స్పెషల్ పవర్ సార్. అలా స్పెషల్ పవర్స్ ఉండడం వల్ల నిజాలన్నీ నీకు తెచ్చొచ్చా లేదా? ఎస్ సార్. ముక్కు పిండి మరి వసూలు చేస్తారు డబ్బులన్నీ. సో తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టినా లైక్ అంటే 3rd డిగ్రీ ఉపయోగించినా కూడా లైక్ నిజాలన్నీ బయటికి లాగుతాడు. మరి ఆడిటర్గా పవర్స్ అన్ని లేవు. ఆడిటర్కి డబ్బులు ఇచ్చేది ఎవరు సార్? మేనేజ్మెంటే. డబ్బులు ఇచ్చే మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ చేస్తామనుకో, నెక్స్ట్ టైం ఆడిట్ ఇస్తారండి? నో సార్. సో పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్వెస్టిగేటర్ ఉన్న పవర్స్ అన్ని ఆడిటర్కి లేవు. ద ఆడిటర్ ఈ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ లిమిటేషన్ సార్. ఆడిట్ అంటేనే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఆడిటర్కి పవర్స్ ఇస్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది, మనకి మళ్ళీ క్రిమినల్ లాస్ అన్ని నేర్పించాలి. ఆడిటర్గా పవర్స్ ఇవ్వచ్చు కాదనట్లా, ఇవ్వాలంటే మళ్ళీ క్రిమినల్ లాస్, మన సిఆర్పిసి యాక్ట్, మన కాన్స్టిట్యూషన్ అంతా నేర్పించాలి. ఇప్పటికే ఉన్న సిలబస్ చాలా వాస్ట్ అయిపోయింది, మళ్ళీ యాడ్ చేసామనుకో ఇంకా పెంటే. సో దట్స్ వై వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ సార్, ఆడిటర్ ఈ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ లిమిటేషన్స్. సో ఇన్వెస్టిగేటర్ ఉన్న పవర్స్ అన్ని ఆడిటర్కి ఉండవండి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై సార్ వీఆర్ టెల్లింగ్ సార్ ఆడిటర్ cannot be going for absolute assurance, he'll go for only reasonable assurance. And I told sir audit means it's a regular activity. Audit అనేది రెగ్యులర్ గా, ఇక్కడ నేను 2 క్వశ్చన్స్ కవర్ చేస్తాను, ఒకటేమో ఇన్హెరెంట్ లిమిటేషన్స్, ఇంకోటేమో ఆడిట్ వర్సెస్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో ఏంటంటే మామూలుగా ఆడిటర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే రెగ్యులర్ గా రొటీన్ గా ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తూ ఉంటాడు వెరిఫికేషన్. ఆ వెరిఫికేషన్ లో భాగంగా ఫ్రాడ్స్ కానీ ఎర్రర్స్ కానీ ఐడెంటిఫై అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంతే. బట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే అలా కాదు. ఆల్రెడీ తప్పు జరిగిందనే నోషన్తో ప్రతిసారి వెరిఫికేషన్ జరగదు. ఒక మిస్టేక్ జరిగిందని ఒక పాయింట్ వచ్చిందంటే అప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ అవుద్ది. సార్ ఆడిట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ రొటీన్ గా వెరిఫికేషన్ జరిగిద్ది. ఆ రొటీన్ వెరిఫికేషన్ లో భాగంగా ఎర్రర్ కానీ ఫ్రాడ్ కానీ ఉంటే ఐడెంటిఫై అవుద్ది. బట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అలా కాదు. ఇన్వెస్టిగేషన్ మీన్స్ వాట్ సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఎ నోషన్ దాట్ దర్ ఇస్ ఎ ఫ్రాడ్ ఆర్ దర్ ఇస్ ఎ ఎర్రర్. ఆ నోషన్ తో స్టార్ట్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలెడతాం. సార్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇది పీరియడ్ లో అయిపోవాలి అని ఎక్కడ లిమిట్ లేదు. ఇట్ మే రన్ ఇన్ టు 1 year 2 year 3 years ఆల్సో. అర్థమవుతుందా? పొలిటికల్ పార్టీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందనుకోండి, ఆ పొలిటికల్ పార్టీ లైక్ గవర్నమెంట్ లో ఉంటే ఇట్ విల్ టేక్స్ 20 years 30 years ఆల్సో. ఆ పొలిటికల్ పార్టీ ఆపోజిషన్ అనుకోండి, వితిన్ 2-3 months ఆల్సో ఇట్ కెన్ బి సాల్వ్ సార్. ఎగ్జాంపుల్ సార్ రాహుల్ గాంధీ కేస్. రాహుల్ గాంధీని లైక్ తన బంగ్లో నుండి వెకేట్ చేసి తెలుసా మీకు? ఐ థింక్ యూ డోంట్ నో నా. సో రాహుల్ గాంధీ హాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ టు వెకేట్ ఫ్రమ్ హిస్ బంగ్లో బికాస్ దెర్ ఇస్ ఎ కేస్ ఫైల్ ఆన్ హిమ్. బేసిక్ గా నరేంద్ర మోదీ అని మోదీ కమ్యూనిటీ ఫీలింగ్స్ హర్ట్ చేశారని సూరత్ కోర్టులో ఒక కేసు ఫైల్ అయింది అనమాట. తన ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ లో భాగంగా 2014లో లైక్ మోదీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళని డిగ్రేడ్ చేశారని కేసు ఫైల్ చేశారు. దానికి సూరత్ కోర్టు ఏం చేసిందంటే 2 years ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇచ్చింది. ఇస్తే ఇమీడియట్ గా తనని మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ గా కంప్లీట్ గా బ్యాన్ చేశారు. బ్యాన్ చేసి నీ పార్లమెంట్ బంగ్లో ఉండకూడదు, వెకేట్ చేయాలి ఇమీడియట్ గానీ తీసేశారు. అలాంటి కేసులు పుష్కలంగా కోర్ట్స్ లో పెండింగ్ ఉన్నాయి. సుప్రీం కోర్టులో, హై కోర్ట్స్ లో ఎప్పుడో 20 years బ్యాక్ 15 years బ్యాక్ ఫైల్ అయిన కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయి. లాస్ట్ 4 years బ్యాక్ ఫైల్ అయిన కేసు క్లియర్ అయిపోయింది. అర్థమవుతుందా? అది డిపెండ్స్ సార్. డిపెండ్స్ అంటే నేను ఏమంటున్నాను అంటే వెరీ సింపుల్ సార్. లైక్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ సార్, ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా నేను ఏ పార్టీకి అపోజిట్ గా మాట్లాడలేదు ఇక్కడ, ఓకేనా? సో ఐఎమ్ న్యూట్రల్ టు ఎవ్రీ పార్టీ, ఓకే? హియర్ నౌ రీజన్ సార్ కే వాళ్ళ పార్టీ, ఓకే, నోట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో వాట్ లెట్స్ నాట్ డివియేట్, లిజన్ సార్, అనవసరంగా డివియేట్ అయ్యా వినండి సార్. సో పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా 1 day 2 day అనేది ఉండదు. ఇట్ మే టేక్ సమ్ 3 years 4 years ఆల్సో. బట్ ఆడిట్ షుడ్ బి కంప్లీట్ విత్ ఇన్ లిమిటెడ్ టైమ్ అండ్ కాస్ట్. మనకున్న తక్కువ రిసోర్సెస్ లో తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి, అదో కన్స్టెంట్ మనకి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సార్, అండ్ ఆడిటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ప్రొఫెషనల్ స్కెప్టిసిజం. ఆడిటర్ అనేవాడు ప్రొఫెషనల్ స్కెప్టిసిజం యూజ్ చేస్తాడు సార్. వస్తున్నా అక్కడికి, ఆగండి.
Auditor is going to use what, sir? Professional skepticism. An investigator is going to use a suspicious mind. సార్ సస్పీషియస్ మైండ్కి ప్రొఫెషనల్ స్కెప్టిజంకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. సస్పీషియస్ మైండ్ అంటే డౌట్ఫుల్ ఎవ్రీ టైం సార్. మీకు గుర్తుంటే అల్లరి నరేష్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుంటారు అనుకుంటా. నాట్ బెండ్ అప్పారావు, సారీ, బ్లేడ్ పబ్జీ ఏదో మూవీ ఉంది అనుకుంటే. సార్ ఐ టోల్డ్ సార్ దిస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ వాట్ లైక్ ఎవరైతే కేసు ఫైల్ చేస్తాడో వాడిని డౌట్ చేస్తాడు. వాళ్ళ పని మనిషి గోర్లకి ఉన్న మట్టిని చూసేసి హీఈస్ గోయింగ్ టు, గుర్తుందా? అదే ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలనుకుంటా. సో వాట్ ఐ రిమెంబర్ సార్, లైక్ వెరీ సింపుల్ సార్. ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ప్రతి ఒక్కరిని అనుమానించడమే, ప్రతి సిచ్యువేషన్ అనుమానించడమే. మీకు ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుంటే దిస్ మూవీ ఐ టోల్డ్, మన విశ్వక్సేన్ మూవీ ఏంటి, హిట్ మూవీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుంటా అనుకుంటా. సో ఐ టోల్డ్ సార్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మీన్స్ వాట్ సార్, యూ ఆర్ డౌటింగ్ ఎవ్రీ వన్ సార్, ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్, ప్రతిదీ అనుమానించడమే. ఇన్వెస్టిగేట్ సస్పిషియస్ మైండ్, డౌట్ఫుల్ ఆల్ ద టైమ్స్. బట్ ఆడిటర్ నా విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ఏ డౌట్ఫుల్ మైండ్. ఇంకా డౌట్ఫుల్ మైండ్ ఉందనుకో, ఈ ఆడిట్ అంతా 20 years 30 years పట్టింది ఇంకా. సో ఆడిటర్ will not be having a suspicious mind, will be having a professional skepticism. Sir, what is professional skepticism? Questioning mind, being alert to unusual circumstances, critical assessment of audit evidence. 3 points are covered here. Very important definition. Professional skepticism means having a questioning mind, being alert to unusual circumstances, and critical assessment of audit evidence. ఈ 3 points కవర్ చేశా. అంటే ఆడిట్ అన్నవాడు ప్రతిసారి డౌట్ఫుల్గా ఉండడం కాదు, ఒక పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ క్రియేటెడ్, అంటే ఒక డౌట్ వస్తారు, అంటే అన్యూజువల్ కనబడితేనే డౌట్ఫుల్గా ఉండాలి. మీకు ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుంటే ఐ టాక్డ్ అబౌట్ డిమార్ట్ సార్. డిమార్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అనుకుంటున్నా నాకు తెలిసి. సో డిమార్ట్లో వాచ్మెన్ సెక్యూరిటీ కౌంటర్ దగ్గర దాటిన వెంటనే వాచ్మెన్ అన్నాడు ప్రతి చోట, అంటే ప్రతిరోజు, అంటే డే మొత్తం ఉంటాడు, కరెక్ట్ లంచ్ టైంలో ఉండట్లా. ఎట్ ద ఎగ్జిట్ గేట్ దెర్ ఇస్ ఎ వాచ్మెన్. మీరు బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, చెక్ చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఏంటంటే లంచ్ టైంలో అక్కడ లేడు, ఈజ్ నాట్ దట్ లంచ్ టైం. కరెక్ట్గా లంచ్ టైంకే అక్కడ బిల్లింగ్ కౌంటర్లో ఉన్నాడు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉందమ్మని. కొన్ని గూడ్స్ స్కామ్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. ఇట్స్ యూజువల్ అన్యూజువల్ సార్? అన్యూజువల్. సో అన్యూజువాలిటీ ఉందంటే స్టేట్ అవే, యూ హ్యావ్ టు ఇగ్నోర్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ సార్. కేర్ఫుల్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, రిమెంబర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో నాకు జస్ట్ 20 lakhs అని డేటాస్ కనబడుతుంది. ఇన్ డేటా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఐమ్ ఫైండింగ్ డేటా 20 lakh rupees. బట్ డేటాకు లెటర్ పంపించా, బాబు 20 lakhs ఉంది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో, నిజమేనా అడిగా. సార్ 20 లేదు, తొక్కలేదు. ఆల్రెడీ ఆ కస్టమర్ ఆ సప్లయర్ తో నేను లాస్ట్ 2 years నుండి ట్రాన్సాక్షన్ చేయట్లా. లాస్ట్ 2 years నుండి ఆ కస్టమర్తో ట్రాన్సాక్షన్ చేయట్లా, నేను ₹1 కట్టాల్సింది లేదు అని చెప్తున్నాడు. టెల్ మీ సార్, యూజువల్ అన్యూజువల్? అన్యూజువల్. సో పాయింట్ ఏంటంటే అన్యూజువాలిటీ ఉంటే డౌట్ క్రియేట్ చేయని ఏమంటాం సార్? ప్రొఫెషనల్ స్కెప్టిసిజం. సో అల్టిమేట్లీ వాట్ ఈస్ ప్రొఫెషనల్ స్కెప్టిసిజం? హ్యావింగ్ ఏ క్వశ్చనింగ్ మైండ్, బీయింగ్ అలర్ట్ టు అన్యూజువల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అండ్ క్రిటికల్ అనాలిసిస్ ఆర్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. ఆ అనాలిసిస్ అనొచ్చు, అసెస్మెంట్ అనొచ్చు, ఎగ్జామినేషన్ అనొచ్చు, రివ్యూ అనొచ్చు, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ యూస్ సార్. క్రిటికల్ రివ్యూ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. ఒక ఆడిటర్కి ఉన్న పవర్స్ అన్ని ఆడిటర్కి ఉన్న పవర్స్ అన్ని ఇన్వెస్టిగేటర్కి ఉంటాయి, కానీ ఇన్వెస్టిగేటర్ ఉన్న పవర్స్ అన్ని ఆడిటర్కి ఉండవు. ఇన్వెస్టిగేటర్ ఉన్న పవర్స్ అన్ని ఆడిటర్కి ఇస్తే వాడు అబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్ ఇచ్చేవాడు, గోర్లన్నీ బదులు కొట్టేసాయి, క్లయింట్ తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టేసాయి, ఇవన్నీ ఇచ్చాను పవర్స్. ఏమవుతుంది సార్? ఆడిటర్ కూడా 100% అష్యూరెన్స్ ఇస్తాడు, కానీ మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని ఆడిటర్ వెరిఫికేషన్ చేయాలి. ఒకవేళ మేనేజ్మెంట్ నేను ఇవ్వను పో అంటే ఏం చేసేది లేదు, సింపుల్ గా మేనేజ్మెంట్ అడిగా మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వని, కానీ ఇవ్వట్లా, ఏం చేయాలి సార్ అని రిపోర్ట్ చేయాలి అంతే. సో అంతకు మించి చేసేది ఏం లేదు. కానీ ఇన్వెస్టిగేటర్ కాదు, ఇవ్వలేదు అనుకో ఇస్తావా సస్తావా అన్నట్టుగా, లైక్ హీఈస్ గోయింగ్ టు రూల్ ద డామినేట్ సార్. ఆడిటర్ అలా ఉండదు. ఆడిటర్ ఏం చేస్తాడు, మాక్సిమం మహా అయితే మేనేజ్మెంట్ కనుక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోతే, సార్ నేను ఆడిట్ చేద్దాం ట్రై చేశా కానీ మేనేజ్మెంట్ నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలా అని చెప్పి చేతులు దులుపుకోవాలి, అందుకే. అర్థమవుతుందా? సో ఐ టోల్డ్ సార్ ఆడిటర్ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ స్పెషల్ పవర్స్, ఇన్వెస్టిగేటర్ విల్ బి హ్యావింగ్ స్పెషల్ పవర్స్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఐ టోల్డ్ టైమ్ అండ్ కాస్ట్ కన్స్టెంట్. ఆడిటర్ హ్యాస్ ఎ లగ్జరియస్ టైమ్ సార్, లెస్ టైమ్ సార్? లెస్ టైమ్. అంత లగ్జరీ టైం మన దగ్గర లేదు. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్స్ ఐ టోల్డ్ ఫర్ కండక్టింగ్ AGM, what is the last date sir? 30th of September of the next year. నెక్స్ట్ ఇయర్ 30th September కల్లా AGM కండక్ట్ చేయాలంటే మరి AGM లో ఆర్డినరీ బిజినెస్, స్పెషల్ బిజినెస్ లాలో ఉందనుకుంటా. సరే ఆర్డినరీ బిజినెస్ లో వన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ సార్ అడాప్షన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. మరి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అడాప్ట్ చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ బి అన్ఆడిటెడ్, ఆడిటెడ్ సార్? ఆడిటెడ్. మరి అంటే AGM లోపు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆడిటింగ్ అయిపోవాలా లేదా? ఎస్ సార్. అంతేకాకుండా AGM కండక్ట్ చేయాలంటే 21 days ముందే నోటీస్ ఇవ్వాలి సార్. For conducting an AGM, sir, 21 days prior, you have to give a notice to the shareholders. Yes or no? Sir, ఆ నోటీస్ ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డిసైడ్ అవ్వాలా. ఆ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ డిసైడ్ అవ్వాలంటే వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ అలా మీటింగ్ పెట్టాలంటే అట్లీస్ట్ 7 days ముందు నోటీస్ ఇవ్వాలి మళ్ళీ. సో ఇలా మొత్తం చూసుకుంటే సార్ నాకు 30th September AGM పెట్టాలి, ఓకే. దానికంటే 1 month ముందే ఇవన్నీ రెడీ అవ్వాలి. దట్ మీన్స్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ 30th September టైం ఆల్సో, ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫర్ టిల్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ఓన్లీ. అంటే రఫ్ గా మాట్లాడుకుంటే 5 months టైం ఉంది నాకు. ఇంకా లిస్టెడ్ కంపెనీ గురించి మాట్లాడితే ఫర్ లిస్టెడ్ కంపెనీ సార్ విత్ ఇన్ 3 months దే హావ్ టు సబ్మిట్ ద ఫైనాన్షియల్స్. అండర్స్టాండింగ్? ఇలా ప్రాక్టికల్ గా లీగల్ గా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఆడిటర్ 100% వెరిఫై చేయడం కుదరదు. మీకు గుర్తుంటే నేను ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పా అనుకుంటా సార్, ఒక కంపెనీ ఉంది, దానిలో 5,000 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, అకౌంటింగ్ చేసేవాళ్ళు.
ఆ 5000 ఎంప్లాయీస్ ఒక ఎంప్లాయీ పర్ డే 10 ఎంట్రీస్ చేసినా కూడా 365 డేస్ ఎంట్రీస్ చేస్తే అది మనం వెరిఫై చేయాలంటే అట్లీస్ట్ 1 ఇయర్ టైం పడుతుంది, 6 మంత్స్ అంటే 2 ఇయర్స్ టైం పడుతుంది, 3 మంత్స్ అంటే 3 ఇయర్స్ టైం పడుతుంది. ఆ గ్యాప్లో శాలరీ ఇవ్వాలంటే వాడిచ్చే ఆడిట్ ఫీకి శాలరీ కంపేర్ చేసుకుంటే అస్సలు పొంతన ఉండదు, గుర్తుందా? సో ఐ టోల్డ్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయనప్పుడు, సో టైం లేదు అనవసరంగా. సో వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ సార్ వెరీ సింపుల్, ఆడిట్ డజంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ అండ్ కాస్ట్, విత్ ఇన్ ద లిమిటెడ్ టైమ్ అండ్ కాస్ట్, విత్ ఇన్ ద లిమిటెడ్ టైమ్ అండ్ రిసోర్సెస్ హీ హాస్ టు కంప్లీట్ ద ఆడిట్. మరి అలాంటప్పుడు గోయింగ్ ఫర్ 100% వెరిఫికేషన్ ఇస్ బెటర్, శాంప్లింగ్ ఇస్ బెటర్ సార్, శాంప్లింగ్. సో అందుకని ఏమన్నా సార్, ఆడిటర్ ఈస్ హాస్ లెస్ టైమ్ అండ్ కాస్ట్, హీల్ గో ఫర్ నాట్ 100% వెరిఫికేషన్, హీల్ గో ఫర్ శాంప్లింగ్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్, ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎ ఫ్రాడ్ ఈజ్ ఈజియర్ ఆర్ ఎర్రర్ ఈజ్ ఈజియర్? ఒక ఫ్రాడ్ ఐడెంటిఫై ఈజీయా, ఎర్రరా? ఎర్రర్. ఫ్రాడ్ కనుక పక్కాగా ప్లాన్ చేస్తే, ఇఫ్ యూఆర్ సఫిస్టికేటెడ్లీ ప్లానింగ్ సార్, ఏ సఫిస్టికేటెడ్ ప్లాన్డ్ ఫ్రాడ్ కెన్ ఇట్ బి ఈజీలీ ఐడెంటిఫైడ్? నో సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, గోయింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ గోయింగ్ కన్సర్న్. సార్ గోయింగ్ కన్సర్న్ ఇస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ అసంప్షన్ సార్? అసంప్షన్. సార్ అసంప్షన్ కెన్ ఇట్ బి ప్రూవ్డ్ హియర్? నో సార్. అండ్ సంథింగ్ కాల్డ్ రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్. సార్ ఇప్పుడు రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ ఉందనుకోండి, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఉందని ఆడిటర్ తెలిస్తే పర్లా, దాన్ని జాగ్రత్తగా వెరిఫై చేస్తాడు. అది ఉందని తెలియకుంటే కెన్ ఈ ప్రాపర్లీ వెరిఫై దాట్ సార్? నో. అన్ని ట్రాన్సాక్షన్లో ఇది కూడా అనుకుంటాడు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సార్, నేను మాస్టర్ మైండ్స్ లెట్స్ సే ప్రకాష్ సార్, నేను సొంత అన్నదమ్ములు అనుకుందాం సార్. ఎగ్జాంపుల్, అరే లిజన్ వేస్ట్ వెయిట్, నో అరే ఎగ్జాంపుల్, నో వన్ నోస్ దిస్, ఎవరికి తెలియదు. కానీ ఏం జరుగుతుందంటే లైక్ చైర్మన్. సో వాట్ హ్యాపెన్ సార్, లెట్స్ సే ఈ విషయం ఎవరికి తెలియదు. ఏమవుతుందంటే ఆ పెద్ద ప్లాన్ చేశానా, పర్లా. లిజన్ సార్, వాట్ హ్యాపెన్ సార్, మేనేజ్మెంట్ ఈస్ గివింగ్ మీ సమ్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ గివింగ్ మీ సమ్ 20,000 రూపీస్ ఓన్లీ పర్ మంత్, మేనేజ్మెంట్ ఈస్ గివింగ్ మీ 20,000 రూపీస్ ఓన్లీ. సో అందరిలో ఇప్పుడు ఆడిటర్కి నేను పలానా ఫ్యాకల్టీ అని తెలుసు, కానీ ప్రకాష్ సార్ బ్రదర్ అని తెలియదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్, అందరితో ఇచ్చినట్టే నాకు ఇస్తున్న 20,000 పర్లేదు కదా అనుకుంటారు. బట్ యాక్చువల్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ జరిగేది ఏంటంటే, బ్యాక్గ్రౌండ్ క్యాష్ నాకు 3 lakhs ఇస్తున్నాను అనుకుందాం సార్. లెట్స్ అజ్యూమ్ దాట్. ఏం జరుగుతుంది సార్, ఇక్కడ రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ ఉందని తెలిస్తే ఏమవుతుంది, ఆడిటర్ దాన్ని జాగ్రత్తగా వెరిఫై చేస్తాడు. రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ లేదంటే స్కామ్ జరిగే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. సో పాయింట్ ఏంటి, ఒక ఫ్రాడ్ ఈజీగా లైక్ ఎంప్లాయ్ చేస్తే పర్లా, సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి దాన్ని పక్కగా ప్లాన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ సార్, గ్యాంగ్ సినిమా ఉంది, గ్యాంగ్ లీడర్ చెప్పా, గుర్తుందా? ఇది మన గ్యాంగ్ లీడర్, నాన్ ఈజ్ గ్యాంగ్ లీడర్. ఐ టోల్డ్ దృశ్య మూవీ ఆల్సో. ఒక ప్లాన్ చేసి దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే లాస్ట్ వరకు సస్పెన్స్ లాగా దొరికే ఛాన్స్ లేదు, గుర్తుంది కదా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ సార్. లాస్ట్ వన్ సార్, రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పా. So these are the limitations which can be called as inherent limitations, because of which auditor will go for absolute assurance or reasonable assurance, sir? Reasonable assurance. Are we clear? Yes sir. So this is about the complete discussion of essay 200 overall objective of an independent auditor. Ultimately 3 objectives. What are the 3 objectives, sir? Obtain a reasonable assurance whether financial statements are free from material misstatements. Obtain a reasonable assurance whether financial statements are prepared as per applicable financial reporting framework, and communicate or report as per standards on auditing. That's it. Are we clear? Yes sir. After that sir, okay sir, ఇదంతా చెప్పారు, బాగానే ఉంది. మరి ఆడిట్ అనేది మ్యాండేటరీ ఆప్షనల్ సార్? ఇట్స్ అ డిస్కషన్ నౌ. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ సార్? వెరీ సింపుల్, ఆడిట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఆర్ ఆప్షనల్? ఇట్ డిపెండ్స్ సార్. ఐ కెనాట్ సే టు బి మ్యాండేటరీ, ఐ కెనాట్ సే టు బి ఆప్షనల్ ఆల్సో. సో దట్స్ వై సార్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ద ఆడిట్ ఇంటూ హౌ మెనీ పార్ట్స్ సార్? 2 types. ఆడిట్ ని 2 types గా డివైడ్ చేస్తున్నా. వాట్ ఆర్ ద 2 types సార్? వన్ ఈస్ స్టాట్యుటరీ ఆడిట్, సెకండ్ ఈస్ వాట్ సార్? వాలంటరీ ఆడిట్. Audits can be roughly, see మళ్ళీ types of audit లో different చెప్తా, but ultimately audits are of how many types? Are broadly 2 types sir. One is statutory audit, second is what sir? Voluntary audit. Sir what is a statutory audit sir? Any audit which is mandatory as per a law requirement. ఒక law ప్రకారం mandatory audit ఏమంటాం సార్? Statutory audit అంటాం. Sir any audit which is not mandatory as per any law, ఇక్కడ law లో స్పెసిఫై చేయాలా, that can be called as what sir? Voluntary audit. Sir can you tell me some examples of statutory audit? Can I say company audit? Yes sir. Can I say bank audit? Yes sir. Sir cooperative society audit, I can say income tax audit, I can say GST audit, etc. I can say tax audit. Tax audit lo GST audit avachchu, adi income tax audit avachchu. Very simple sir. Any audit which is mandatory as per some law can be called as a statutory audit. Now, what about a voluntary audit sir? Any audit which is not mandatory as per law can be called as a voluntary audit. Remember? Yes sir, I told about sir voluntary audit examples sir. Individual audit, I can say partnership firm audit, HUF audit, etc. Sir point ఏంటంటే, మరి లా మ్యాండేటరీ అని చెప్తే ఆడిట్ చేస్తాం, ఓకే, వేరే ఆప్షన్ లేదు మనకి. లా కనుక మ్యాండేటరీ అని చెప్తే చేస్తాం, ఆడిట్ పర్లేదు సార్. ఈవెన్ తో లా ఇస్ మ్యాండేటింగ్ సార్, లా మ్యాండేటరీ చేయకపోయినా కూడా ఆడిట్ చేస్తున్నామంటే డెఫినెట్ గా ఏదో రీజన్ ఉంటుందా లేదా? ఎస్ సార్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ సార్? వెరీ సింపుల్, వీ హ్యావ్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్. ఆడిట్ చేయడం వల్ల మన ఆర్గనైజేషన్ కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, కొన్ని కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అనమాట. So for achieving that advantages, for getting that benefit being created,
వీఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ సమ్ ఆడిట్. ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ మాట్లాడుకుందాం. వెయిట్, ఏమంటారు అల్టిమేట్గా వాలంటరీ ఆడిట్ అనేది లా ప్రకారం మ్యాండేటరీ కాదు, అయినా కూడా చేపిస్తున్నాయి ఆర్గనైజేషన్స్. ఎందుకంటే కొన్ని బెనిఫిట్స్ తీసుకోవడం కోసం, కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ కోసం. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. ఆ తర్వాత ఏం చెప్పాను సార్ అంటే స్టాట్యూటరీ ఆడిట్ కేసులో ఇండిపెండెన్స్ కెన్ బి ఆఫ్ 2 types సార్. ఇండిపెండెన్స్ కెన్ బి ఆఫ్ హౌ మెనీ టైప్స్ సార్? 2 types. ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ మైండ్, ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ అపియరెన్స్. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండిపెండెన్స్ సార్? వాట్ ఈస్ ఇండిపెండెన్స్? అన్బయాస్డ్, నాట్ పార్షల్, నాట్ బీయింగ్ సబార్డినేట్ టు అదర్ పర్సన్స్ విషెస్. వేరే వాళ్ళకి తొత్తుగా పనిచేయకూడదు, వేరే వాళ్ళ మాటలు వినకూడదు, వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకూడదు, నీ మాట నువ్వు వినాలంతే. నువ్వు డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? సీతయ్య, ఒక మాటలో సీతయ్య, ఐ కెన్ సే యువర్ రాజమాత శివగామి దేవి. సో రాధా మేడం, ఓకే రాధా మేడం. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి సార్, వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ సార్, యు ఆర్ నాట్ లిజనింగ్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్స్ వర్డ్స్, యు ఆర్ అప్లైయింగ్ యువర్ ఓన్ జడ్జ్మెంట్, కెన్ బి కాల్డ్ as independence. So independence can be of how many types sir? 2 types. Independence of mind, independence of appearance. Hey Saharsh, what happened? Sudhir sir gurtochada. Waste fellow, listen. So independence can be of 2 types sir, independence of mind or independence of appearance. What is the meaning of independence sir? Independence of mind sir, can I precisely define it? No sir. Independence of mind అనేది ఒక పర్సనల్ క్యారెక్టర్. నీ మనసులో ఏముందో నేను చెప్పలేను, మళ్ళీ మన విక్రమాదిత్య చెప్తానేమో. సో లీవ్ ఇట్ సార్. ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఈస్ ఎ పర్సనల్ క్యారెక్టర్ దాట్ కెనాట్ బి ప్రెసైజ్లీ డిఫైన్డ్. నువ్వు మైండ్లో మనసులో ఏమనుకుంటావు నాకు తెలియదు నిజంగా. సో ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది నువ్వు మనసులో లైక్ ఏంటి, ఎలాంటి కల్మషం పెట్టుకోకుండా, ఎలాంటి బయాస్నెస్ పెట్టకుండా, ఎలాంటి పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా చేస్తాను ఏమంటాం సార్? ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అంటాం. ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ ఏంటంటే నీ మైండ్ ఎలా ఉన్నా పర్లా, బట్ చూసే జనాలకి ఏమైనా ఫీలింగ్ ఇస్తున్నావు. ఎగ్జాంపుల్ సార్, నువ్వు ఒక కంపెనీ ఉంది సార్, షో ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ కేటగిరీ సార్. లెట్స్ సే దెర్ ఇస్ ఎ కంపెనీ కాల్డ్ ఏబీసీ లిమిటెడ్. ఏబీసీ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఉంది సార్. ఈ కంపెనీలో బి అనేవాడు ఉన్నాడు. దిస్ బి హ్యాస్ ఎ బ్రదర్ సార్, లెట్స్ సే మిస్టర్ డి. బిగో బ్రదర్ ఉన్నాడు మిస్టర్ డి సార్. దిస్ మిస్టర్ డి ఈజ్ ఎ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ప్రాక్టీసింగ్ దట్ ఇన్ ఇండియా. కెన్ హీ బి అపాయింట్ యాస్ ఆడిటర్? ఎస్ సార్. ఇండివిజువల్ ఆడిటర్ అపాయింట్ చేయొచ్చా? ఎస్ సార్. ఏం చేస్తున్నాం సార్? ఈ డీని డైరెక్ట్ గా ఈ కంపెనీలో ఆడిటర్ అపాయింట్ చేస్తున్నాం. చేయగానే పబ్లిక్ ఏమనుకుంటారు, ఏంట్రా ఈ కంపెనీ, ఇదిగో బి అనే డైరెక్టర్ ఉన్నాడు, వాళ్ళ సొంత తమ్ముడినే వాళ్ళ సొంత అన్ననే అపాయింట్ చేసుకున్నాడు, ఇంకా వాడెక్కడ ఆడిట్ చేస్తాడు, కంప్లీట్ గా అన్నకి తొత్తుగా పనిచేస్తున్న ఫీలింగ్ క్రియేట్ అవుతా లేదా? ఎస్ సార్. మేబీ డి అనేవాడు ఇండిపెండెంట్ నిజంగా చేశాడేమో, మేబీ అన్నకి ఎలాంటి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేము, మనకు తెలియదు కదా. బట్ చూసేవానికి ఏం ఫీలింగ్ కలిగింది? ఫీలింగ్ ఇండిపెండెంట్ డిపెండెంట్ సార్? డిపెండెంట్. సో దిస్ కెన్ బి కాల్డ్ as what sir? Independence of appearance not created. So independence is not only just of mind sir, you should be independence of mind also, independent of appearance also. What is the meaning of independence of appearance? Not only being independent, so you have to project to be independent. నువ్వు జస్ట్ ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటే సరిపోదు, దాన్ని నువ్వు ఇండిపెండెంట్ ఉన్నావని ప్రొజెక్ట్ చేయాలి, అందరికీ తెలిసేలా చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఎలా చేస్తాం సార్? వీ హ్యావ్ ఏ కంపెనీ ఆడిట్ ఫర్ దాట్. కంపెనీ ఆడిట్ లో సెక్షన్ 141 సబ్సెక్షన్ 3 ఉంది, తెలుసా ఎవరికైనా? సార్ వాట్ ఈస్ 141 సబ్సెక్షన్ 3? డిస్క్వాలిఫికేషన్. అసలు డిస్క్వాలిఫికేషన్ పెట్టిందే ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ అచీవ్ చేయడం కోసం. గుర్తుంది కదా? సరే ఆడిట్ ఎప్పుడు లైక్ 4-5 months బాగా చెప్పి జస్ట్ 1.5 month అవుతుంది అంతే, అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి కొంచెం. సో ఆ జిఎస్టీ అంటే సరే గతం ఓకే వదిలేయండి, నేను బట్ ఆడిట్ నో జస్ట్ హ్యావ్ డెల్ట్ సమ్ 2 months బ్యాక్ అంతే, జస్ట్ 2.5 months. పర్లేదు 5th batch వాళ్ళకి పోనీలేండి, ఇంకా వాళ్ళకు మాది చాలా ముందే స్టార్ట్ అయింది. బట్ సిఎంఏ వాళ్ళకి చాలా లేట్గా స్టార్ట్ చేస్తాను నేను ఆడిట్. సో ఆడిట్ గుర్తుండాలి మీకు ఖచ్చితంగా. ఎనీవేస్, నువ్వు క్లాస్కి వచ్చావు అసలు? జస్ట్ ఫెలో యూ డి నాట్ కమ్ టు క్లాస్, ఓన్లీ యూ టెల్లింగ్ గుర్తులేదు సార్. ఆన్లైన్ యూ లిసన్ టు క్లాస్, చెప్పాక ఇంకా మళ్ళీ డెడికేషన్ లెవెల్ దట్ టు వినయ్. Leave it. So what we are discussing sir? Independence of mind, independence of appearance. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్టాట్యూటరీ ఆడిట్ అంటే టెల్ మీ సార్, ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఇస్ ఎనఫ్ ఫర్ బోత్ అపియరెన్స్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ సార్? స్టాట్యూటరీ ఆడిట్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఆల్సో ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ బోత్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. బట్ ఫర్ వాలంటరీ ఆడిట్ కెన్ ఐ సే ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఇస్ మ్యాండేటరీ? ఎస్ సార్. ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ సార్ ఆప్షనల్, ఉంటుందా లేదా నీ ఇష్టం. ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ బికమ్స్ మ్యాండేటరీ, ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ బికమ్స్ ఆప్షనల్. ఆర్ వి క్లియర్? Yes sir. Now let's go and understand about advantages of audit. Class is still 11 o'clock na? We have plenty of time, we'll complete this chapter anyways. So ee chapter అయిపోయింది, next chapter లో even essay 210 అయిపోయింది, target will be completed anyways. Let's talk about advantages. So ఏమంటున్నా, ఆడిట్ చేయడం వల్ల ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఆ అడ్వాంటేజెస్ డిస్కషన్ ముందు లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సార్, అసలు ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ మీద ఎవరెవరు డిపెండ్ అవుతారు? ఓన్లీ మేనేజ్మెంట్ డిపెండ్ అవుతుందా? నో సార్. Only shareholders sir? No sir. There are a lot of users. We have investors, we have prospective investors, we have management, bankers, lenders, creditors, debtors, employees, I can say scholars, research scholars, government,
ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇలా చాలా యూజర్స్ ఉన్నారు కదా. ఎస్ సార్, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పర్పస్ ఉంటుంది. ఆ షేర్ హోల్డర్ అంటే ఇన్వెస్ట్ అని చెప్పాం ఆల్రెడీ. ఆ స్టేక్ ఐ కెన్ సే సింప్లీ సార్, యూజర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కెన్ బి కాల్డ్ as స్టేక్ హోల్డర్. ద వర్డ్ స్టేక్ హోల్డర్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ హియర్, రిమెంబర్ నో. ఎస్ సార్, అలా వీళ్ళందరికీ ఎవరో ఒకరికి ఏదో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఖచ్చితంగా క్రియేట్ అవుద్ది. ఆ ఎగ్జాంపుల్లో ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ అని ఒక 6 అడ్వాంటేజ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సార్. ఇంపార్టెంట్ అన్ని కుదిరితే అన్ని మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ సార్, ఐ టోల్డ్ సార్, బై హ్యావింగ్ ఏ ఆడిట్ బీయింగ్ డన్ కెన్ ఐ సే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద అష్యూరెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ ద యూజర్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్స్. ఎస్ సార్, ఇదిగో నీ మనీ సేఫ్, యూజర్ యువర్ మనీ సేఫ్. మన ప్రభాస్ అని అంటాడు కదా, నా ఫ్యామిలీ సేఫ్ అని. అలాగా యూజర్కి ఏం చెప్పాలి సార్ ఆడిటర్, ఇదిగో నీ మనీ సేఫ్, ఎలాంటి టెన్షన్ అవసరంలా అని యూజర్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నావు. ఎవరు? ఆడిటర్. సార్ ఆడిటర్ విల్ ట్రై టు సేఫ్ గార్డ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్స్. ఎవరైతే కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారో, ఎవరైతే కంపెనీ ద్వారా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వగలుగుతున్నారో, ఎవరికైతే కంపెనీ ద్వారా ఫైనాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయిందో వాళ్ళకు ఒక అష్యూరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు. ఇదిగో నీ డబ్బులు సేఫ్ గానే ఉన్నాయి, టెన్షన్ పడద్దు, హ్యాపీగా పడుకో, హ్యాపీగా రిలాక్స్డ్ అయిపో. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ ద అష్యూరెన్స్ గివెన్ బై హూమ్ సార్? ఆడిటర్. సెకండ్ వన్ సార్, ఐ టోల్డ్ సార్, బై హ్యావింగ్ ఏ ఆడిట్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు నెగోషియేట్ సమ్ లోన్స్. సార్ అన్ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ తీసుకెళ్తే బ్యాంక్ ఏమంటుంది? హూ ఆర్ యూ, గెట్ అవుట్ అంటుంది. అదే ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్స్ తీసుకెళ్తే, సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్, సో లెట్స్ ట్రై టు హ్యావ్ ఎ టీ, లెట్స్ హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్ ఆఫ్ లెట్స్ టేక్ ఎ లోన్ అని ఒక క్లారిటీ క్రియేట్ అవుతుందా లేదా? ఎస్ సార్. ఆ స్నాక్స్ ఆల్సో ఓకే. థర్డ్ వన్ సార్, టీ బ్రేకా, సో కాఫీ బ్రేక్ ఆల్సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ. నేను ఏమంటున్నాను సార్ అంటే, మీరు ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్స్ తీసుకెళ్తే డెఫినెట్గా బ్యాంక్ మిమ్మల్ని నమ్మి మీకు ఏమంటారు ఫైనాన్షియల్స్కి అప్పిచ్చే ఛాన్స్ ఉందని చెప్తున్నా. థర్డ్ వన్ సార్, ఫ్రాడ్స్ కానీ ఎర్రర్స్ కానీ ఉంటే ఈజీగా డిటెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. బై హ్యావింగ్ ఏ ఆడిట్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ సార్, ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫ్రాడ్ ఆర్ ఎర్రర్ ఈజీలీ ఇట్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, I told something all about sir, it acts as a moral check on the employees. Remember, it acts as a moral check on the employees. సార్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా. ఏంటంటే ఒక ఎంప్లాయీ కలగంటున్నాడు, ఈజ్ ఇన్ ఏ డ్రీమ్ సార్, లైక్ నేను ఫ్రాడ్ చేస్తున్నా, నన్ను కంపెనీ నన్ను ఐడెంటిఫై చేయట్లా, లైక్ లాస్ట్ 4 days గా చేస్తున్నాను, కానీ ఇమీడియట్గా వాళ్ళ వైఫ్ వచ్చి మొహమ్మద్ నీళ్ళు కొట్టేసి, రే పగటి కలర్ కలవద్దు, వేస్ట్ ఫెలో లేసే అని చెప్పింది. ఇమీడియట్గా పగటి కలర్ కనొద్దు, యూ వేకప్ అని చెప్పగానే మనోడు లేసి, అమ్మో నేను ఇలా చేశాను అనుకో, ఆడిటర్ అనేవాడు ఉన్నాడు, వాడు వచ్చి చెక్ చేస్తాడు, చెక్ చేసిన వెంటనే అడ్డంగా దొరికిపోతాను అనే ఫీలింగ్ క్రియేట్ అని గుర్తుందా? ఎస్ సార్, ఐ టోల్డ్ ఒక ఎంప్లాయీ ఫ్రాడ్ చేయాలి, వాంటెడ్గా ఎర్రర్ కండక్ట్ చేయాలి అనే ఫీలింగ్ క్రియేట్ అయితే గుండెల్లో వణుకు పుట్టాలి. ఎందుకు సార్? ఆడిటర్ అనేవాడు ఉన్నాడు, వచ్చి వెరిఫై చేస్తాడు. ఇది లైక్ రాజేష్ సార్ లాంటి ఆడిటర్ ఉన్నాడు, వచ్చి వెరిఫై చేస్తాడు. వెరిఫై చేయగానే అడ్డంగా దొరికిపోతాను, దొరికితే నన్ను సరే ఫ్రాడ్ చేసా, ఓకే ఫ్రాడ్ డబ్బులు కట్టేస్తే బాగుండేది, కానీ ఫ్రాడ్తో పాటు నన్ను కంపెనీ వెలివేస్తారు, వెలివేస్తే ఇబ్బంది అవుద్ది, నా ఫ్యామిలీ రోడ్డు పడితే ఫీలింగ్ వస్తుందా లేదా? ఎస్ సార్. అలా సార్ ఆడిట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ మోరల్ చెక్ ఆన్ ద ఎంప్లాయీస్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సార్ అలాంగ్ విత్ దాట్ సార్, ఒక ఆడిట్ చేయించడం వల్ల వీ కెన్ కమ్ టు నో ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, మన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపరేషన్లో అసలు అప్లికేబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ని ఫాలో అయ్యామా లేదా? కెన్ వి ఐడెంటిఫై సార్? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, 6th పాయింట్ సార్, బై హ్యావింగ్ ఏ ఆడిట్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ వెదర్ ఆర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ లా. మన లా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఫాలో అయ్యామో లేదా తెలుసుకోవచ్చు. ఎలాంగ్ విత్ దాట్ సార్, వెదర్ ఆల్ ద స్టాట్యుటరీ రిక్వైర్మెంట్స్, ఏవైతే స్టాట్యుటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టాట్యుటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ నిజంగా కంప్లై అయ్యామా తెలుసుకోవచ్చు. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ అడ్వాంటేజ్ వీ హ్యావ్ సార్. లైక్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఈవెన్ వీ హ్యావ్ అబౌట్ గుడ్ విల్ కంపిటీషన్ ఆల్సో. గుడ్ విల్ కంపిటీషన్ సార్, ఒక అడ్మిషన్, రిటైర్మెంట్, డెత్ కేస్, ఒక పార్ట్నర్షిప్ అడ్మిషన్, రిటైర్మెంట్, డెత్ కేసులో కంపిటీషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ బికమ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఆ గుడ్ విల్ కంపిటీషన్ లో మనం ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే. యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ అని, సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ అని, క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్స్ అని మెథడ్స్ ఉన్నాయిగా. ఆ మెథడ్స్ లో మనం డిపెండ్ అయ్యేది ప్రాఫిట్ మీదే. ఆ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది? బ్యాలెన్స్ షీట్ నుండి, P&L నుండి. ఆ P&L ఎలా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి ఆడిటెడ్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఐ టాక్డ్ అబౌట్ సంథింగ్ కాల్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. మీకు గుర్తుంటే పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ చెప్పా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మర్జర్స్, ఐ టోల్డ్ సార్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు పే సమ్ మనీ, దట్ విల్ బి కాల్డ్ as పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. అమాల్గమేషన్ ఉందనుకుంటే సిలబస్ లో. సో పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఎలా కంప్లీట్ చేస్తాం సార్? బేస్డ్ ఆన్ సమ్ లైక్ వర్కింగ్స్ విచ్ విల్ బి నెట్ వర్త్, నెట్ వర్త్ మెథడ్. యూ విల్ బి హ్యావింగ్ సంథింగ్ కాల్ నెట్ వర్త్ మెథడ్. ఎస్ ఆర్ నో? లేదా? అమాల్గమేషన్ లేదా సిలబస్ లో? లీవ్ ఇట్ సార్. అట్లీస్ట్ వాట్ ఇస్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్? సింపుల్ సార్, ఓ కంపెనీ ఇంకో కంపెనీని అక్వైర్ చేస్తుంది, నాకు నిజంగా తెలీదు, అడుగుతున్నాను అందుకే. ఓ కంపెనీ ఇంకో కంపెనీని అక్వైర్ చేస్తుంది సార్. అక్వైర్ చేసినప్పుడు ఎంతో కొంత మనీ కట్టాలా లేదా? ఎస్ సార్. కొనేవాడు ఏమనుకుంటాడు? ఎంత తక్కువ కుదిరితే అంత తక్కువ ఇవ్వాలనుకుంటాడు అమ్మేవాడు. సారీ, కొనేవాడు ఎంత తక్కువ కుదిరితే అంత తక్కువ ఇవ్వాలనుకుంటాడు, అమ్మేవాడు ఎంత ఎక్కువ కుదిరితే అంత లాగుదాం అనుకుంటాడు. మరి ఇద్దరి మధ్యలో ఒక సయోత కుదరాలంటే, ఐ మీన్ ఇఫ్ దే హావ్ టు కమ్ టుగెదర్ సార్, ఒక ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసి ఇదిగో వాల్యూ, ఇంత వాల్యూ వచ్చిందని లైక్ వాల్యుయేషన్ చేపిస్తే మంచి అండర్స్టాండింగ్ వస్తుందా లేదా? ఎస్ సార్. So these are the advantages we have by having a audit being conducted. That is the reason why
Even though audit is not mandatory, some individuals, partnership firms, HUFs are going for audit being conducted. Are we clear? Yes, sir. That is the point I wanted to tell about advantages of audit. With these advantages done, sir. Shall I proceed further? Sir, 1 minute. ఎట్లది అయిపోయిందిలే ఇంకేం. సో నా ఆఫ్టర్ దట్ సార్ ఐ థింక్ వీ స్టార్టెడ్ అబౌట్ టైమ్ లైన్ ఆఫ్ ఆడిట్. అందరికీ ఆడిట్ టైమ్ లైన్ గుర్తుందా? హౌ అన్ ఆడిట్ విల్ బి ప్రోగ్రెసింగ్, రిమెంబర్ ఐ టు సార్ మొత్తం సమరీ చెప్తా వినండి సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడిటర్ విల్ బి అపాయింటెడ్. బేస్డ్ ఆన్ అపాయింట్మెంట్ సార్ ఆడిటర్ విల్ పర్ఫార్మ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. సార్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ బేస్ చేసుకొని మన చేతిలో ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ వస్తుంది సార్. దట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ విల్ యూజ్ ఫర్ ఆడిట్ ఒపీనియన్. దట్ ఒపీనియన్ విల్ బి కమ్యూనికేటెడ్ టు ది యూజర్ ఇన్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్. సో ఆడిటర్ విల్ బి అపాయింటెడ్, audit procedure will be performed, then audit evidence will be obtained, evidence will be used for forming an opinion, that opinion will be written in the audit report. This is the overall conclusion. ఇదంతా డిస్కషన్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం. ఆడిటర్స్ అపాయింట్మెంట్, ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్, ఆడిట్ ఎవిడెన్స్, ఆడిట్ ఒపీనియన్, ఆడిట్ రిపోర్టింగ్. ఇది నేను మీ క్లాస్లో చెప్పా, అంటే ఇదంతా చెప్పా, బట్ నేను పాయింట్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే పాయింట్స్ అన్ని చెప్పా, కానీ ఈ ఆర్డర్లో చెప్పాలా. ఎందుకంటే నాకు అంటే లైక్ వాట్ హ్యాపెండ్ సార్, ఇలా చెప్పాలనే థాట్ అప్పుడు రాలా, ఇప్పుడు వచ్చింది చెప్తాను వినండి సార్. పాయింట్ ఎయిట్స్ అంటే సింపుల్ సార్. నేను SA 200 అయిపోయిందిగా. వీఆర్ సపోజ్ టు కవర్ సార్ SA 210 అండ్ SA 220. యూ రిమెంబర్ SA 220? సో వాట్ ఈస్ SA 220? క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇన్ అన్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. SA 220 talks about quality control in an audit of financial statements. What is SA 210? Agreeing on the terms of audit engagement. SA 220 ఏమో క్వాలిటీ కంట్రోల్, SA 210 ఏమో అగ్రీయింగ్ ఆన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్. ఇప్పుడు రెండు కలిపి మాట్లాడుకుందాం వినండి సార్. ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఆడిటర్స్ అపాయింట్మెంట్కి కంపెనీ నుండి ప్రపోజల్ వస్తుందన్నమాట. ఏ కంపెనీ ఈస్ గోయింగ్ టు సెండ్ యూ ప్రపోజల్. ఫస్ట్ ఆడిటర్ నేను వెళ్ళి అపాయింట్ అవుతానని అడగడు, కంపెనీ నీకు ప్రపోజల్ పంపిస్తుంది, ఇదిగో ఆడిటర్ నేను అపాయింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో వన్స్ యూ గెట్ ఏ ప్రపోజల్ సార్, యాజ్ ఆడిటర్ డైరెక్ట్గా యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. నువ్వు ఆడిటర్గా నీకు ప్రపోజల్ రాగానే డైరెక్ట్గా యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్. అలా చెక్ చేయడం కోసం ఏం చేయాలి సార్, యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ ద SA 220 రిక్వైర్మెంట్స్. యూ నో వాట్ ఇస్ SA 220 సార్? Quality control in an audit of financial statements. If you remember sir, I told what is the shortcut here? Lehrai of most eligible bachelor. Gurtundi andarki. So ivanni check cheskoవాలి first. So remember sir, now what I am telling sir, an auditor's appointment proposal will be sent. That proposal will be assessed for SA 220 requirements. ఇందులో అన్ని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లా. Here you know something called E. First let me tell you the shortcut here. What is Lehrai sir? L stands for leadership. E stands for ethical requirements. HR stands for human resources. A stands for acceptance and continuance. E stands for engagement, performance. M stands for monitoring. ఈ మొత్తంలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి సార్ అంటే ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్, యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ కంటిన్యూన్స్. దీస్ టూ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఛాన్సెస్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ 90% ఛాన్సెస్ దట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ మే కమ్. సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ Lehrai of most eligible bachelor is a shortcut for SA 220 sir. In that you have to check ethical requirements and acceptance and continuance. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ కంటిన్యూన్స్ సార్. యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ కంటిన్యూన్స్కి ఎన్ని పాయింట్స్ చెప్పాను సార్ మీకు గుర్తుంటే? ఐ టాక్డ్ అబౌట్ 4 పాయింట్స్ సార్. యాజ్ ఆడిటర్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు ఎవాల్యుయేట్ 4 పాయింట్స్ సార్. 2 ఫ్రమ్ మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, 2 ఫ్రమ్ ఆడిటర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. చెప్పలేదా? ఎగ్జాక్ట్లీ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ కంటిన్యూన్స్ ఐ టోల్డ్ 4 పాయింట్స్ సార్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, 2 ఫ్రమ్ మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, 2 ఫ్రమ్ ఆడిటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఏంటి సార్ అంటే ఫస్ట్ వన్ సార్, చెక్ వెదర్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ ఇంటిగ్రిటీ. అసలు మేనేజ్మెంట్కి ఇంటిగ్రిటీ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే మేనేజ్మెంట్ నిజాయితీ పరులా కాదా, వాళ్ళకి హానెస్టీ ఉందా, వాళ్ళు స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటారా, ఫర్మ్నెస్ ఉందా, ఫెయిర్నెస్ ఉందా, ఏమన్నా అడ్డగోలుగా డబ్బులు సంపాదించారా, అబద్ధాలు చెప్తారా తెలుసుకోండి ఫస్ట్. ఒకవేళ అబద్ధాలు చెప్తారు, ఫ్రాడ్ చేస్తాన ఫీలింగ్ ఉందనుకోండి, బెటర్ టు యాక్సెప్ట్ ఆడిటర్, రిజెక్ట్ సార్, రిజెక్ట్. అది చేశాను డిస్కషన్. ఇలా ఈ ప్రాసెస్లో చేయకుండా ఒక సపరేట్ పాయింట్గా చెప్పి అంతే. సో వీల్ చెక్ వాట్ సార్, ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఆఫ్టర్ చెకింగ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, ఇఫ్ యూ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ యూ ఆర్ ప్రొసీడింగ్ ఫర్దర్ సార్, చెక్ ఎనీ సిగ్నిఫికెంట్ మ్యాటర్ రైజింగ్ అవుట్ ప్రీవియస్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ రిలేషన్. మీకు ప్రీవియస్గా రిలేషన్షిప్ ఉంటే ఆ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది, అవుట్కమ్, వీళ్ళు కోఆపరేట్ చేస్తారా నీకు, లేదంటే నువ్వు అనవసరంగా బయటకు వచ్చేసావా సార్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఆడిటర్ వచ్చిందంటే ఓకే సార్, ఫస్ట్ టైం రిలేషన్ అంటే వెల్ అండ్ గుడ్ సార్. ఆల్రెడీ నువ్వు లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్గా ఉన్నావు, లేదంటే లాస్ట్ ఇయర్ నువ్వు వేరే వర్క్ చేసావు, దానిలో భాగంగా నీకు అర్థమైంది ఏంటి కంపెనీ గురించి, కంపెనీ అంతా ఓకే ఉందా అంటే తేడా కొడుతుందా, వాళ్ళు నీకు నీ వర్క్లో కోఆపరేట్ చేశారా చేయలేదా. So depending on the previously existing relation and significant matters arising sir, you will check whether to accept or reject. Are we clear?
Yes, sir. After that, sir, now these two are from management point of view. Let me come to auditor point of view, sir. Auditor point of view, third point ఏంటి సార్ అంటే check whether this engagement team is competent. Engagement team is competent. Example, sir, let's say Mukesh Ambani is calling me and says, sir, Rajesh bhai, accept the audit. I told, nahi chalega. He told me why. He asked me why. I told, sir, sorry, your company is a very much big company. In Guntur itself, you are having some 10 branches. In Vijayawada, 10 more branches. In Hyderabad, some 40-50 branches. All together, I have only 2 articles with me. I am a single chartered accountant. I have only 2 articles. మేము ముగ్గురం నీ ఆడిట్ మొత్తాన్ని చేయాలంటే ఒక నీకు ఏపీ తెలంగాణ బ్రాంచెస్ వరల్డ్ వైడ్ ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్. ఎస్, ఇక ఆపరేషన్స్ వరల్డ్ వైడ్ ఉన్నాయి, ప్రాక్టికల్ కుదరదు. టెల్ మీ సార్ ఎంగేజ్మెంట్ టీమ్ ఇస్ కాంపిటెంట్, నాట్ కాంపిటెంట్. సో उसको बोला था लाइक नहीं चलेगा, so choose one more person, नहीं चलेगा. Can I call it to be engagement is competent or not competent, sir? Not competent. ఏమంటున్నా, నీకు ఆడిట్ అపాయింట్మెంట్ వచ్చింది కాదన్నట్లా, బట్ నువ్వు ఆడిట్ చేయగలవా లేదా అనేది పాయింట్ కదా అక్కడ. చెక్ వెదర్ ఎంగేజ్మెంట్ టీమ్ ఇస్ కాంపిటెంట్ ఆర్ నాట్ కాంపిటెంట్. If competent, accept the audit. If not competent, reject the audit. Remember. And last point, sir, I told whether engagement team can meet the ethical requirements. That ethical requirements is nothing but this ethical requirements. Leheraiలో ఈ స్టార్ట్స్ వాట్ సార్, ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఓన్లీనా? ఎస్ సార్. సో మీ ఎంగేజ్మెంట్ టీమ్ అయితే ఉందో అసలు వాళ్ళు ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అవ్వగలుగుతారా లేదా చెక్ చేసుకోమని అంటున్నా. అసలు ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి సార్ అంటే ప్రిన్సిపల్స్, మోరల్స్, విలువలు. సో అసలు ఎంగేజ్మెంట్ టీమ్కి విలువలు ఉన్నాయా, అసలు వాళ్ళ ఇండిపెండెన్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేయగలుగుతారా లేదా చెక్ చేసుకోండి. వాళ్ళ విలువలు, మోరల్స్ ఫాలో అవుతారు అనుకుంటే బెటర్ టు యాక్సెప్ట్ సార్. వాళ్ళ ఇండిపెండెన్స్ మొత్తాన్ని తుంగలో దొక్కుతారు, కాంప్రమైజ్ చేస్తారని ఫీలింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, బెటర్ టు యాక్సెప్ట్, రిజెక్ట్ సార్, రిజెక్ట్. మరి ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి సార్? ఐ టోల్డ్ ఇంటిగ్రిటీ, ఆబ్జెక్టివిటీ, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్, ప్రొఫెషనల్ అండ్ టెక్నికల్ కాంపిటెన్స్ అండ్ డ్యూ కేర్. రిమెంబర్, ఐ ఇండిపెండెన్స్ లాస్ట్. సో ఫస్ట్ వన్ సార్, I talked about something called integrity. Sir, what is, let me write here, sir. Integrity, objectivity, confidentiality, professional behavior, professional and technical competence and due care. Last one, sir, independence. So what is the meaning of integrity, sir? Honesty, straightforwardness, truthfulness, I can say firmness, fairness. నీతి, నిజాయితీ, న్యాయం, ధర్మం, ఇలాంటివన్నీ మన టీంలో ఉన్నాయా? రాజేష్ సార్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఆబ్జెక్టివిటీ. ఆబ్జెక్టివిటీ అంటే పర్పస్ఫుల్నెస్. మన పర్పస్ ఏంటి? ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ అన్ ఒపీనియన్. ఫర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అన్ ఒపీనియన్ హౌ మెనీ ఆబ్జెక్టివ్స్ హ్యావ్? 3 ఆబ్జెక్టివ్స్. ఆ పర్పస్ కోసం ఇవ్వాలా. మన పర్సనల్ విషెస్ కి, మన ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ కి, మన మనీ ఇంపార్టెన్స్ కి, మనీ రిక్వైర్మెంట్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకూడదు. సార్ మేనేజ్మెంట్ ఏమంటుంది, నువ్వు ఫ్రాడ్ ఐడెంటిఫై చేసావు, ఆ ఫ్రాడ్ రిపోర్ట్ చేయకుండా దాన్ని హైడ్ చేస్తే నీకు 40 lakhs ఎక్స్ట్రా ఇస్తాను చెప్పింది మేనేజ్మెంట్. ఇమీడియట్ గా ఐ టోల్డ్ లైక్ 40 lakhs అంటే ఇంటి అప్పు తీరిపోయింది, బండి కియా వచ్చింది ఆల్రెడీ, కియా అప్పు 8 lakhs ఉంది, అది తీరిపోయింది, కొత్త బండి కొనుక్కున్నా, బండి అప్పు తీరిపోయింది ఈజీగా అని ఒక మంచి లైక్ రోమియోకి వచ్చే ఫుడ్ కూడా ఫ్రీగా వచ్చింది. ఇంకా లైక్ నేను లైక్ ఐ విల్ గో ఫర్ మై సమ్ ట్రిప్స్, ఈసారి మంచి లైక్ ఫారెన్ వెళ్ళిపోవచ్చు అనే ఫీలింగ్ తో ఏం చేశాను సార్. ఐ వాస్ లైక్ ఓకే, తొక్కలది ఫ్రాడ్ ఉంటే నాకేంటి, నేను ఫ్రాడ్ రిపోర్ట్ చేయను అని పర్సనల్ విషయస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చా. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ సార్? రాంగ్. కరెక్టే కదా సార్, అది కూడా కరెక్టే కదా సార్. సో పాయింట్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రిటీ, ఆబ్జెక్టివిటీ ఏంటి సార్ అంటే మీ పర్సనల్ విషయస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా, మీ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి, ఫైనాన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. అది ఆబ్జెక్టివిటీ, పర్పస్ఫుల్నెస్, ఆబ్జెక్టివిటీ అంటే. నెక్స్ట్ వన్ సార్, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. సార్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటే ఏంటి సార్ అంటే నిన్ను నమ్మి క్లయింట్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు నీకు. యాజ్ ఆడిటర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ద ఆడిట్ లైక్ క్లయింట్ ట్రస్ట్ యూ, మిమ్మల్ని నమ్మాలి, మీకు ఉన్నదంతా ఇవ్వాలి అని ఒక మంచి ఏమంటారు, యూ విల్ క్రియేట్ ట్రస్ట్ హియర్. ఆ నమ్మకాన్ని అలాగే మెయింటైన్ చేయాలి. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, ట్రస్ట్, మిమ్మల్ని నమ్మే ఆడిటర్కి చాలా ఇస్తారు మేనేజ్మెంట్, అవన్నీ అలాగే మనం కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఆ సీక్రెట్స్ అని బయటకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం, లీక్ చేసాం అనుకో, ఇంకా ఆ క్లయింట్ కి ఆడిటర్ కి మధ్య గొడవ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. దానివల్ల ఓన్లీ మీ ఒక్కరే డ్యామేజ్ అవ్వట్లా, ఎంటైర్ ఆడిట్ ప్రొఫెషన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది సార్. బికాస్ ఆఫ్ యువర్ యాక్టివిటీస్ సార్, నాట్ ఓన్లీ యూ సార్, ఎంటైర్ ఆడిట్ ప్రొఫెషన్ ఇస్ గెటింగ్ డ్యామేజ్ హియర్. ఆర్ వి క్లియర్? మీకు గుర్తుంటే విజయసాయి రెడ్డి అండ్ ఆల్సో మన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా. ఇవి రిమెంబర్స్ ఐ టోల్డ్ అబౌట్ మల్లారెడ్డి ఎగ్జాంపుల్. అప్పుడు లేదనుకోండి, వేరే వదిలేదు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సార్ మల్లారెడ్డి అండ్ సీతారామయ్య. అప్పటికి ఇంకా మల్లారెడ్డి కేసు లేదనమాట. సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా మల్లారెడ్డి, సీతారామయ్య. సో మల్లారెడ్డి అనే వాళ్ళ ఆడిటర్ సీతారామయ్య. సో ఏమంటే మల్లారెడ్డి ఏం చేసినా కూడా సీతారామయ్య మల్లారెడ్డి మంచోడని చెప్తాడు. అర్థమవుతుందా? అరే వెరీ సింపుల్. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటే మీరు క్లయింట్ డేటాను తీసుకొని బయటకు డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు, దాన్ని సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఒక కంపెనీ డేటా మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి వేరే వారికి ఇవ్వకూడదు. ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ మీరు తీసుకెళ్ళి కాంపిటీటర్కి ఇచ్చారనుకోండి, ఇఫ్ ఆర్ గివింగ్ బిజినెస్ సీక్రెట్స్ అని పెప్సీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. అయితే ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్స్ ఐ టోల్డ్ పెప్సీ ఎగ్జాంపుల్. పెప్సీలో ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఆ ఫార్ములాని ఆడిటర్గా తీసుకున్నావు, దాన్ని తీసుకెళ్ళి కోకోకోలాకి ఇచ్చావు, అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానంటే
వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి సార్. బిజినెస్ సీక్రెట్స్ నీకు అన్ని తెలుస్తూ ఉంటాయి, అవన్నీ బయటకు డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు. యూ హావ్ టు మెయింటైన్ ద సీక్రసీ, దట్ ఈస్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. నెక్స్ట్ వన్ సార్ ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్. సార్ మీకు ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్ నేను ఇక్కడ చెప్పలా, ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్ చెప్పా, కానీ ఒక ఐడియల్ ఆడిటర్కి an ideal auditor should be having some qualities. If you remember, I told ideal auditor should be having some qualities. Two types of qualities, sir. One is professional qualities and technical qualities. Second one, sir, personal qualities. చెప్పలేదా ఇవన్నీ? An ideal auditor tact ani caution ani చెప్పానయ్యా బాబు. I was telling about, sir, an ideal auditor should be having some qualities. What are the qualities, sir? One is personal qualities. Second one, professional and technical qualities. ఏంటి సార్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ టెక్నికల్? ఓన్లీ థియరీ బుక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోదు. థియరీ అండ్ బుక్ నాలెడ్జ్తో పాటు మనకు ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్, థియరిటికల్ నాలెడ్జ్తో పాటు ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఉండాలి. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ సార్, ఐ టాక్డ్ అబౌట్ సంథింగ్ కాల్డ్ లైక్ ఆర్టికల్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్, అకౌంటింగ్. ఏంటి కెమెరా రాగానే సో ఓకే చదువుకోండి పర్లేదు. ఐ గివ్ యూ 1 minute టైం సార్, చదువుకోండి. వేస్ట్ ఫెలోస్. కుమార్ అయితే మామూలు కాదు. కుమార్ లైక్ సో లిజన్ సార్, నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ సార్. ఏం చెప్పారంటే సబ్జెక్ట్ తీసారేంటి సార్? ఓకే వీళ్ళు ఓకే సార్. సో వీ టాక్డ్ అబౌట్ సార్ లైక్ ఐ టాక్డ్ అబౌట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఐడియల్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ అన్ ఆడిటర్. దానిలో భాగంగా ఏం చెప్పాను సార్? పర్సనల్ క్వాలిటీస్ అండ్ ఆల్సో ప్రొఫెషనల్ క్వాలిటీస్. వెన్ ఐ వాస్ టెలింగ్ అబౌట్ ప్రొఫెషనల్ క్వాలిటీస్ సార్, ఓన్లీ థియరీ నాలెడ్జ్తో పాటు ఈవెన్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి. ఏం మ్యాటర్స్ సార్? సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్. ఏంటో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్? మీరు సిఏ ఇంటర్, CMA ఇంటర్, CA ఫైనల్, CMA ఫైనల్ చాలా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నారుగా. ఆ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ మొత్తాన్ని ఏమంటాం సార్? ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ అంట. ఎస్పెషల్లీ సార్ అకౌంటింగ్, ఆడిటింగ్, టాక్సేషన్. ఎస్పెషల్లీ అకౌంటింగ్, ఆడిటింగ్, టాక్సేషన్లో నాలెడ్జ్ లేకుండా ఆడిట్ కండక్ట్ చేయడం ప్రాక్టికల్గా పాసిబుల్ కాదు. అది వదిలేండి సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ పర్సనల్ క్వాలిటీస్. ఇక్కడ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. సో ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్ ఏంటంటే మీకు పర్సనల్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి. అవి ఏంటి సార్? టాక్ట్, కాషన్, సార్ పేషెన్స్, ఫర్మ్నెస్, ఫెయిర్నెస్. ఐ టోల్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ లైక్ పేషెన్స్, గుడ్ టెంపర్, like discretion, judgment, patience covered. So these are the some important points we covered, sir. Tact ani caution. Tact ante తెలివిగా డీల్ చేయడం వితౌట్ హర్టింగ్ సమ్వన్. వేరే వాళ్ళని హర్ట్ చేయకుండా మనకు కావాల్సిన మనం లాగేసుకోవడం. మేము ఆడిట్లో భాగంగా మన మేనేజ్మెంట్తో చాలా గొడవలు పడాల్సి వస్తుంది. ఆ గొడవలు అవుతున్నప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? సింపుల్గా ఇలాంటి అంటే ఓర్పుగా సహనంగా ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అంతే. సో యాజ్ అ ఆడిటర్ వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ టాక్ట్. టాక్ట్ అంటే ఏంటంటే వెరీ సింపుల్, ఎవరిని హర్ట్ చేయకూడదు, కానీ మనం రావాల్సింది లాక్కోవాలి అంతే. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాషన్ సార్? కేర్ఫుల్నెస్, అలర్ట్నెస్, జాగ్రత్తగా ఉండడం. ఏదైనా తేడా కొడుతుంది అనుకుంటే సార్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఐ టోల్డ్ అబౌట్ డీమార్ట్ ఎగ్జాంపుల్. డీమార్ట్లో లైక్ వాచ్మెన్ నిల్చుంటాడు, ఏం చేయాలి? బిల్ తీసుకొని బిల్లో ఉన్న ప్రతిదీ ట్రాలీలో ఉందో చెక్ చేస్తాడు. కానీ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి? ట్రాలీలో ఉన్న ప్రతిదీ బిల్లో ఉందో చెక్ చెప్పలేదు ఎగ్జాంపుల్. ఐ టోల్డ్ అబౌట్ సార్, బిల్లో ఉన్న ప్రతిదీ ఆబ్వియస్గా ట్రాలీలో ఉంటుంది సార్. మరి నువ్వేం చేయాలా? ట్రాలీలో ఉన్న ప్రతిదీ బిల్లో ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. దాన్ని ఏమంటాం సార్? కాషన్ అంట. బీయింగ్ అలర్ట్నెస్. కానీ అది నిజంగా జరుగుతుందా? జరగట్లా. సో యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. కుప్పలుగా ఫ్రాడ్ జరుగుతాయి. ఇంకా ఆ ఫ్రాడ్ జరుగుతుంది ఏం చేయాలి సార్? వెరీ సింపుల్, మెయింటైన్ కాషియస్. ఆర్ వి క్లియర్? నెక్స్ట్ ఫర్మ్నెస్ సార్. ఫర్మ్నెస్ అంటే లైక్ దృఢ సంకల్పంతో, ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు లేకుండా, ఎలాంటి బెదురు లేకుండా ఉండాలి. సింపుల్ సార్, ఆడిటర్గా ఉంటే నువ్వు నెగిటివ్గా చెప్తున్నావు అంటే డెఫినెట్గా నీ దారి చేస్తారు. రే నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఇస్తావా లేదంటే సస్తావా అని బెదిరిస్తూ ఉంటారు. అలా బెదిరిస్తాం ఏం చేయాలి సార్? ఏం చేసుకుంటావు చేసుకోపో, నా ఇష్టం, నేను నెగిటివ్గా ఇస్తా అన్నట్టుగా లైక్ యూ హ్యావ్ టు బి ఫర్మ్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ గుడ్ టెంపర్. గుడ్ టెంపర్ అని ఏంటి సార్ అంటే కోపం. లైక్ నువ్వు మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతున్నావు, ఎవరు నువ్వు నన్ను ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతున్నావు, నువ్వు మేనేజ్మెంట్ అనింది అడగగానే లాగ్ పీకడం కాదు. యూ హ్యావ్ టు బి కామ్ సార్. పేషెంట్గా కొంచెం ఓర్పుతో సహనంతో ఉండాలి. ఎక్కడ చూసుకోవాలి అక్కడ చూసుకోవాలి. పీస్, శాంతి, పీస్. ఇన్సైడర్ 12th మన ఆర్మీ అంటారు కదా. ఎనీవేస్ సార్, పాయింట్ ఏంటంటే పీస్ మెయింటైన్ చేయాలి. యు ఆర్ సపోజ్ టు మెయింటైన్ సమ్ కామ్నెస్, కంపోజ్నెస్. సో దీస్ ఆర్ ద పర్సనల్ క్వాలిటీస్ సార్. ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే యువర్ ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్ షుడ్ బి సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి బ్రింగింగ్ ఎనీ బ్యాడ్ నేమ్ టు యువర్ ప్రొఫెషన్. మీరు చేసే పని వల్ల మీ ప్రొఫెషన్కి గొప్ప పేరు రాకుండా పర్లా, ప్రొఫెషన్ డిగ్రేడ్ అవ్వకూడదు సార్. ఇప్పుడు రాజేష్ సార్ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ప్రొఫెషన్ మంచి పేరు తీసుకొచ్చేవాళ్ళు. సార్ మనం ఏం చేయాలి సార్? మన యాక్షన్స్ వల్ల ఏం చేయొచ్చు సార్? యూ షుడ్ నాట్ ఎన్షూర్ దాట్ యువర్ ప్రొఫెషన్ ఈస్ గెటింగ్ డిగ్రేడెడ్. మీరు చేసే పనుల వల్ల మన ప్రొఫెషన్కి మంచి పేరు రాకుండా పర్లా, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు సార్? మంచి పేరు తీసుకొస్తున్నారు, మనం చెడ్డ పేరు అయితే తీసుకురావద్దు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్. రిమెంబర్ నో? ఏం చెప్పారు సార్ ఇప్పుడు అంటావు, ఆ తర్వాత ఏం చెప్పారు సార్ అంటావు. వేస్ట్ ఫెలో. తేజ యూఆర్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ ఓన్లీ రే. వేస్ట్ ఫెలో. ఇంటిగ్రిటీ, ఆబ్జెక్టివిటీ, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ టెక్నికల్ అండ్
ప్రొఫెషనల్ అండ్ టెక్నికల్ కాంపిటెన్స్ అండ్ ఆల్సో డ్యూ కేర్. ఒక ఆడిటర్ ఏం చేయాల్సిందంటే క్వాలిఫై అయ్యాక సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ మర్చిపోవడం కాదు, క్వాలిఫై అయ్యాక నువ్వు ఆడిట్ చేయాలంటే అకౌంటింగ్, ఆడిటింగ్, టాక్సేషన్, కాస్టింగ్, ఎఫ్ఎం నాలెడ్జ్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూనే ఉండాలి. ఒకసారి చదువుకొని తర్వాత మళ్ళీ వదిలేయడం అంటే కరెక్ట్ కాదు సార్. ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్ యూ హావ్ టు అప్డేట్ సార్. మీ నాలెడ్జ్ ని పెంపొందిస్తూ మీ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్మెంట్ తో అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి. అని ఏమంటాం సార్, ప్రొఫెషనల్ అండ్ టెక్నికల్ కాంపిటెన్స్ అంటాం. అండ్ డ్యూ కేర్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే బీ కేర్ఫుల్ అండ్ కాషియస్ ఎవ్రీ టైమ్. నథింగ్ బట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ స్కెప్టిసిజం ఓన్లీ. మీకు ఇక్కడ చెప్పుంటే నాకు చెప్పిన వాళ్ళు తెలియదు సార్. ఇండైరెక్ట్లీ డ్యూ కేర్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ప్రొఫెషనల్ స్కెప్టిసిజం ఓన్లీ. మీ ఆడిట్ లో భాగంగా ప్రొఫెషనల్ స్కెప్టిసిజం మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ లాస్ట్ వన్ సార్, ఆల్రెడీ ఇండిపెండెన్స్. వాట్ ఇస్ ఇండిపెండెన్స్ సార్? నాట్ బీయింగ్ సబార్డినేట్ టు అదర్ పర్సన్ విషెస్, నాట్ అన్బయాస్డ్, not biased, I can say unbiased, not partial, not acting as per other person wishes. This can be called as independence. So these are the ethical requirements you are supposed to meet. So ఈ ఆర్డర్లో ఏం చెప్తాను సార్ అంటే ఆడిటర్కి అపాయింట్మెంట్ ప్రపోజల్ రాగానే ఇమీడియట్ గా యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఏం చేయాలి సార్? యు ఆర్ సపోజ్ టు సీ ద SA-220 రిక్వైర్మెంట్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ సార్? లహిరాయి ఆఫ్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్. వాట్ ఈస్ దట్ సార్? A స్టాండ్స్ ఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ కంటిన్యూయన్స్. నేను కొత్త ఆడిట్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలా లేదంటే ఉన్న ఆడిట్ ని కంటిన్యూ చేయాలా అని చెక్ చేసే ముందు ఎన్ని పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేయాలా? 4 పాయింట్స్. ఏంటా 4 పాయింట్స్ సార్? వెదర్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ ఇంటిగ్రిటీ, ఎనీ సిగ్నిఫికెంట్ మ్యాటర్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ రిలేషన్స్. థర్డ్ వన్ సార్, వెదర్ ఎంగేజ్మెంట్ టీమ్ కెన్ మీట్ ద ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఫోర్త్ వన్, వెదర్ ఎంగేజ్మెంట్ టీమ్ ఇస్ కాంపిటెంట్. Now what is the meaning of ethical requirements sir? Integrity, objectivity, confidentiality, professional behavior, professional and technical competence, due care and independence. Are we clear? Yes sir. And ఇదే పాయింట్స్ ని నేను ఎక్కడ చెప్పానంటే ప్రిన్సిపల్స్ గవర్నింగ్ ఆడిట్ లో చెప్పా. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ సార్, మీ మెటీరియల్ లో ఎక్స్ట్రాగా ప్రిన్సిపల్స్ ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ వరకు చెప్పాలా, బట్ ఇన్ CMA ఇంటర్ మెటీరియల్స్ ఈ గేవ్ సార్ ప్రిన్సిపల్స్ గవర్నింగ్ అండ్ ఆడిట్. ఆడిట్ లో అసలు ఆడిట్ ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ఇవన్నీ మైండ్ లో పెట్టుకొని ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ మైండ్ లో పెట్టుకొని తీసుకెళ్ళాలి. రిమెంబర్ సార్, ఇదంతా నేను చెప్పా ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్పా. ఎలాంగ్ విత్ ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఐ టోల్డ్ అబౌట్ ఆడిటర్స్ ప్రొసీజర్స్, ఐ టోల్డ్ కంప్లైన్స్ ప్రొసీజర్, టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్, అబౌట్ విచ్ ఐల్ టాక్ లేటర్, నాట్ నౌ. అటు తర్వాత మాట్లాడతా. అరే ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ వెరీ సింపుల్ సార్, ఏం లేదు అక్కడ. ప్రిన్సిపల్స్ గవర్నింగ్, అరే అప్పుడు మీకు CA ఇంటర్ క్లాస్ చెప్పాను కాబట్టి ఇవి చెప్పాల్సి రాలి అంతే. ఇన్ ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ సార్ ఐ స్టార్టెడ్ విత్ CA ఇంటర్ సిలబస్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. సో మరి వీళ్ళతో పోల్చుకుంటే మీకు చాలా ఎక్కువ చెప్పా సిలబస్. డోంట్ డూ ఓవర్ యాక్షన్ సార్. సో నౌ లిజన్ సార్, జరిగింది ఏంటంటే నేను అక్కడ లీవ్ ఇట్ సార్, ఎందుకు డిస్కషన్ ఇప్పుడు దాని గురించి వదిలేండి. సో పాయింట్ ఏంటంటే CMA ఇంటర్లో ఎక్స్ట్రాగా ప్రిన్సిపల్స్ గవర్నింగ్ అండ్ ఆడిట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. దాంట్లో ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి రాయాలి, ఆ తర్వాత ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ గురించి కూడా రాయాలి. అర్థమవుతుందా? అది ఒకటి ఎక్స్ట్రా పాయింట్ అంతే. వెరీ సింపుల్ సార్, లెట్ మీ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ నౌ. సో SA-220తో నువ్వు చెక్ చేశాక ఇన్ దీస్ 4 పాయింట్స్ సార్, ఇఫ్ యూ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ అబౌట్ దీస్ 4 పాయింట్స్ సార్, యూ విల్ యాక్సెప్ట్ రిజెక్ట్ ఆడిట్ సార్. విల్ యాక్సెప్ట్ ఆడిట్ రిజెక్ట్ ఆడిట్ సార్? యాక్సెప్ట్ ఆడిట్. ఆడిట్ యాక్సెప్ట్ చేశాక అక్కడతో ఆగకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ స్టాప్ దేర్ సార్. వాట్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ సార్? యూ ఆర్ సపోజ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద SA-210 రిక్వైర్మెంట్స్. వాట్ ఈస్ SA-210? SA-210 talks about agreeing on the terms of audit engagement. I can say nothing but audit engagement letter only. SA-210 talks about something called agreeing on the terms of audit engagement, nothing but audit engagement letter. Sir, audit engagement letter will be prepared by whom sir? Auditor or management? SA-210 talks about something called agreeing on the terms of audit engagement, which talks about something called audit engagement letter. Who will prepare this? Management or auditor? Auditor will give it to whom sir? Management. Sir, there should be a sign of both auditor and management. Can I say simply audit engagement letter is nothing but a contract here? Yes sir. Contract between auditor and management for the audit to be conducted, in which we are going to write all the terms and conditions. The terms and conditions are specified in an agreement between auditor and management, drafted by the auditor, sent to the management for their acceptance to mutual consent, can be called as audit engagement letter. Sir, in case of statutory audit, audit engagement letter becomes mandatory. Voluntary audit, it's not mandatory but highly recommendatory. రాయించాను కదా. సో సార్ వాలంటరీ ఆడిట్ ఏమో హైలీ రికమెండేటరీ అండ్ స్టాచ్యూటరీ ఆడిట్ ఏమో హైలీ మ్యాండేటరీ. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ సార్, 99.9999% కేసెస్ ఎవ్రీవేర్ సార్, బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ అన్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ విల్ బి మస్ట్. ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. ఎందుకంటే సార్ ఒకవేళ నువ్వు మేబీ నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఇవ్వాల్సి వస్తే, ఇఫ్ యూ గివ్ ఎ నెగిటివ్ ఒపీనియన్, మేనేజ్మెంట్ విల్ బి హ్యాపీ ఫర్ పేయింగ్ ఫీ, విల్ బి సాడ్ టు పే ద ఫీ సార్, సాడ్ టు పే ద ఫీ. అలాంటప్పుడు ఒకవేళ కాంట్రాక్ట్ లేకుంటే ఎవట్రా నువ్వు అనే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. సో ఆ ఫ్యూచర్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా, కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లేకుండా ముందే ఏం చేస్తాం సార్? ముందే సర్దుకోవాలి ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది ఏంటి? SA-220 రిక్వైర్మెంట్స్ అయిపోయిన వెంటనే ఐఎమ్ సపోజ్ టు ఎంటర్ ఇంటూ SA-210 రిక్వైర్మెంట్ విచ్ టాక్స్ అబౌట్ అగ్రీయింగ్ ఆన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్. దాంట్లో భాగంగా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ లో
మనము రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ రాయాలి. Sir, in the audit engagement letter, we are supposed to write about the responsibilities of management, which can be called as, sir, preconditions or premise, or I can say prerequisites. నేను precondition చెప్పా, premise అని చెప్పా, prerequisites అని చెప్పా. Remember, sir, here total 5 points will be covered, sir. Here we are going to cover 5 points which are talking about something called responsibilities of management. Preconditions for an audit అని చెప్పుంటా, గుర్తుంటా మీకు. Preconditions for audit, sir, premise for audit or prerequisites for audit. How many points are the total? 5 points. Let me try to talk about it, sir. ఇవన్నీ ఎక్కడ ఇచ్చాడు? SA 210లోనే. SA 210లో ఏమన్నాడు సార్ అంటే ఈ 5 పాయింట్స్ లో మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే యూ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ యువర్ ఆడిట్. ఈ 5 పాయింట్స్ లో మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు స్టార్ట్ ద ఆడిట్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. నౌ వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్, సార్? లెట్స్ ట్రై టు కాన్సంట్రేట్. ఫస్ట్ వన్, సార్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. హూస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? Sir, preparation of financial statements and also books of, I can say, the preparation of financial statements and books of accounts. Whose responsibility? Management responsibility. Sir, second one, sir, designing, implementation and monitoring of internal controls. Whose responsibility? Management responsibility. So that you are going to avoid frauds and also errors. Sir, first one, sir, preparation of financial statements and books of accounts is the responsibility of management. Second one, sir, designing, implementing and monitoring of internal controls which are avoiding frauds and errors. Whose responsibility? Management. Sir, what is the meaning of internal controls? The systems and procedures, policies and procedures, rules and regulations. ఇలాగని చెప్పొచ్చు. Sir, internal controls means systems and procedures, policies and procedures, rules and regulations implemented within the organization. The rules and regulations ultimately, sir, implemented within the organization for achieving some objectives. కొన్ని objectives ఉన్నాయి, sir. ఆ objectives ని అచీవ్ చేయడం కోసం పెట్టిన పాలసీస్ ఏమంటాం, సార్? ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అంటాం. సార్, ఒక మాటలో అందరికి ఏవోయే తెలుసా? ఏవోయే? Sir, in articles of association, you are going to write about internal matters only, na? Yes, sir. అది ఏదో రాసిన పాయింట్స్ ఉంటాయిగా, దాన్ని ఏమంటాం, సార్? ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అంట. అర్థమవుతుందా? వెరీ సింపుల్, సార్. ఫర్ అచీవింగ్ సమ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, మీకు ఆర్గనైజేషన్ కొన్ని గోల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఎయిమ్స్ ఉన్నాయి, మనకు టార్గెట్స్ ఉన్నాయి. ఆ టార్గెట్స్ అచీవ్ చేయడం కోసం, ఎలాంటి మిస్టేక్ జరగకుండా ఉండడం కోసం కొన్ని రూల్స్ పెట్టుకుంటాం కంపెనీలో. వాటిని ఏమంటాం, సార్? ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అంటాం. ఆ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ డిజైన్ చేసి, అంటే ఎలా ఉండాలో అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి, దానిలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దాన్ని మానిటర్ చేసుకొని ఎప్పటికప్పుడు కరెక్షన్ చేసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు, సార్? మేనేజ్మెంట్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్, సార్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ డిస్కస్డ్ అబౌట్, సార్, థర్డ్ పాయింట్, యాక్సెస్ టు ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వైర్డ్ బై ద ఆడిటర్. ఆడిటర్కి కావాల్సిన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయిగా, సార్. ఆడిటర్ విల్ బి నీడింగ్ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. తన ఆడిట్ లో భాగంగా ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ని, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వెరిఫై చేయాలి. మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ని ఎవరు ఇవ్వాలి, సార్? మేనేజ్మెంట్ ఇవ్వాలి. యాక్సెస్ టు ఆల్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ విల్ బి గివెన్ బై హూమ్, సార్? మేనేజ్మెంట్. దాంట్లో భాగంగా ఆడిటర్కి చాలా డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వెరిఫై చేసినప్పుడు ఆడిటర్ విల్ బి హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ డౌట్స్, సార్. సో డౌట్స్ వస్తే ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలా లేదా? ఎస్, సార్. సో ఐ కెన్ సే ఆల్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, దట్ ఈస్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ ఆల్సో అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ బై ద ఆడిటర్ షుడ్ బి గివెన్. ఎలాంగ్ విత్ దట్, సార్, ఇంకా డౌట్స్ క్లారిఫై అయిపోతే, ఈవెన్ ఇఫ్ డౌట్స్ ఆర్ నాట్ క్లారిఫైడ్, సార్, కెన్ ఐ సే యూ హావ్ టు గివ్ అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్ టు ఎక్స్ప్లెనేషన్, సార్? ఎస్, సార్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇస్తారు. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ నీకు అర్థం కావట్లా, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, అది అర్థం కావట్లా, సార్, యూ షుడ్ బి గివెన్ అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్ టు పీపుల్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఆర్గనైజేషన్ ఉన్న జనాలు ఉంటారు కదా, ఎంప్లాయీస్. ఆ ఎంప్లాయీస్ ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళి మీకున్న డౌట్స్ ని క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఒక 5 పాయింట్స్, సార్. ఫస్ట్ వన్, సార్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సెకండ్ వన్, సార్, డిజైన్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్, యాక్సెస్ టు ఆల్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, యాక్సెస్ టు అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్ టు ఎంప్లాయీస్ ఆర్ పీపుల్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఆర్ వి క్లియర్? మేబీ డిఫరెంట్ రాయించి ఉంటానేమో, బట్ అల్టిమేట్ జిస్ట్ ఇదే వస్తుంది. మేబీ ఐ మేడ్ ఇట్ రైట్ ఇన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్, సార్, బట్ అల్టిమేట్లీ జిస్ట్ ఇస్ దిస్ వన్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్, సార్. సో అల్టిమేట్లీ ఈ 5 పాయింట్స్ లో రెస్పాన్సిబిలిటీ యాక్సెప్ట్ చేయాల్సింది ఆడిటర్, మేనేజ్మెంట్, సార్? ఆల్ దీస్ మ్యాటర్స్, సార్, రెస్పాన్సిబిలిటీ షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్ బై ఆడిటర్, మేనేజ్మెంట్, సార్? మేనేజ్మెంట్. ఇఫ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్సెప్టింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు, సార్, బెటర్ టు యాక్సెప్ట్, రిజెక్ట్, సార్? యాక్సెప్ట్. మేనేజ్మెంట్ రిజెక్టింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయట్లా, ఐ మీన్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్, సార్, బెటర్ టు యాక్సెప్ట్, రిజెక్ట్ ఆడిట్, సార్? రిజెక్ట్ ద ఆడిట్. ఎందుకని? మేనేజ్మెంట్ మేము ఫైనాన్షియల్స్ చేయమంటున్నారు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆడిటర్ చేసుకోవాలి. ఆడిటర్ ఫైనాన్షియల్స్ చేసి ఆడిటర్ రివ్యూ చేస్తే కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ టు బి సెల్ఫ్ రివ్యూ థ్రెట్? ఎస్, సార్. సో అది పాయింట్లో మైండ్లో పెట్టుకొని ఏమంటాను, సార్, అంటే ఆడిటర్ ఇవన్నీ మేనేజ్మెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అసలు నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అవ్వద్దు. వాళ్ళన్నీ చేశాక నువ్వు దాన్ని జస్ట్ వెరిఫై చేయడం మాత్రమే. వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేశాక నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? అవి సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా ఆబ్జెక్టివ్ బేస్డ్గా వెరిఫై చేస్తావు, అంతే. అంతకుమించి ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ నువ్వు చేయొద్దు. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్, సార్. నా బేస్డ్ ఆన్ విచ్, సార్, ఇప్పుడు నేను చెప్పా, ఆడిటర్స్ విల్ బి అపాయింటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రపోజల్, దెన్ కమ్స్ SA 220 రిక్వైర్మెంట్స్, దెన్ కమ్స్ యువర్ SA 210 రిక్వైర్మెంట్స్. ఇవన్నిటిని మైండ్లో పెట్టుకొని మనం ఏం చేస్తాం, సార్?
ఒక ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ని డ్రాఫ్ట్ చేయాలి. ఈ ఆర్డర్ బాగుంది కదా, ప్రిఫరెన్స్ ఆర్డర్, దిస్ ఆర్డర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఫ్లోనా? ఎస్ సార్. సో రిమెంబర్ ది లైక్ దిస్ ఓన్లీ సార్. నేను అక్కడ రాయించాను మెటీరియల్లో కాదనట్లా, బట్ సార్ రిమెంబర్ దిస్ ఆర్డర్, ఇట్స్ బెటర్. అప్పుడు ఎందుకు చెప్పలేదు సార్, సారీ నాకు ఇలా ఈ ఆర్డర్ గుర్తురాలా, ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది చెప్తాను, అంతేముంది సార్. ఇట్స్ ఓకే, లెట్స్ ప్రొసీడ్ సార్. సో ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ ఉంది సార్. ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ మరి ఏం రాయాలి సార్? వెరీ సింపుల్, యునైట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. అదే మరి స్టాచ్యూటరీ ఆడిట్ అది ఏం చేస్తాం సార్? స్టాచ్యూటరీ ఆడిట్ అంటే కెన్ ఐ సే లా విల్ బి క్లియర్ అబౌట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్? ఎస్ సార్. జనరల్ గా లా చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ సార్, సెక్షన్ 143 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. సార్ కంపెనీస్ యాక్ట్ లో సెక్షన్ 143 ఉంది. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఇట్స్ అబౌట్ రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఆడిటర్. దానిలో సెక్షన్ 143 సబ్ సెక్షన్ 1 సార్, ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ 6 matters టు బి ఎంక్వైర్డ్. 143 సబ్ సెక్షన్ 3 టాక్స్ అబౌట్ సార్ టోటల్ లైక్ ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ 1 minute, no, 143 సబ్ సెక్షన్ 1 6 matters, 11 matters అనుకుంటా. సమ్ మ్యాటర్ ఐ రిమెంబర్, ఐ డోంట్ 11 matters ఓన్లీనా. సో సమ్ నెంబర్ మర్చిపోయానులేండి, 11 matters ఓన్లీనా. ఎస్ సార్. సో పాయింట్ ఏంటంటే ఆ మ్యాటర్స్ లో నువ్వు రిపోర్ట్ చేయాలి. మరి అక్కడ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ క్లియర్గా ఉన్నాయా లేదా? ఎస్ సార్. అలా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ క్లియర్గా స్టాండర్డ్ చెప్పేస్తుంది అనమాట. లా విల్ బి క్లియర్ అబౌట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ సార్. లా కనుక టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ కూడా చాలా క్లియర్గా ఉంటే ఏం చేయాలి సార్? మళ్ళీ రాయాల్సిన అక్కర్లా, అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేయొద్దు సార్. సింప్లీ గివ్ ఏ రిఫరెన్స్ టు ద లా. ఏం చేస్తాం సార్? ఇదిగో ఆడిటర్ చెప్తాడు ఏమని అంటే, మేనేజ్మెంట్ నేను రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి, రిపోర్ట్లో ఏం చేయాలంటే కొన్ని పాయింట్స్ మీద రిపోర్ట్ చేయాలి. ఎలా ఎక్కడ చూసుకోవాలి అంటే సెక్షన్ 143 రిఫర్ చేసుకో. రిఫర్ కంపెనీస్ ఆర్ సెక్షన్ 143, దేర్ ఆల్ ద టర్మ్స్ ఆర్ రిటర్న్, రిఫర్ దట్, దట్స్ ఇట్. నేను అర్థమవుతుందా? సో నువ్వు ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ రాస్తున్నప్పుడు లా కనుక మ్యాండేటరీగా ఉంటే, లా కనుక టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ క్లియర్గా చెబితే వెరీ సింపుల్ సార్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిఫర్ దట్ లా. మరి లా కనుక క్లియర్గా లేకుంటే ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఆడిట్ ఫీ ఎంత ఇవ్వాలి అని లా క్లియర్గా ఉండదు. ఏమంటాడంటే ఆడిట్ ఫీ అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉండాలి, అది కంటింజెంట్గా ఉండకూడదు. ఆడిట్ ఫీ షుడ్ నాట్ బి కంటింజెంట్, ఇట్ షుడ్ బి ఫిక్స్డ్ అంటాడు. మరి ఫిక్స్డ్గా ఉండాలంటే ఆ పాయింట్ గురించి లాలో క్లియర్గా అమౌంట్ ఎంత అని చెప్పలా, లెటర్లో ఏమైనా వస్తాం సార్ ఫిక్స్డ్ ఉండాలి రాస్తావు ఏంటి? ఫిక్స్డ్ అంటే ఎంతో తెలియాలి కదా. దట్స్ వై విల్ రైట్ సార్ క్లియర్లీ. సో ఆడిట్ ఫీ సో అండ్ సో అమౌంట్, సో అండ్ సో ట్యాక్స్, సో అండ్ సో అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని క్లియర్గా రాసుకోవాలి. ఇఫ్ లా ఇస్ వెరీ క్లియర్ సార్, ఐఎమ్ టెలింగ్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్, స్టాచ్యూటరీ ఆడిట్, లా ఇస్ వెరీ మచ్ క్లియర్, రిఫర్ టు ద లా. ఇఫ్ లా ఇస్ నాట్ క్లియర్ సార్, make terms and conditions should be written through the mutual agreement. Remember, next one sir, non-statutory audit. Law is there, not there sir? Not there. Through mutual agreement, the auditor and also management will come to the conclusion. But ultimately గా లెటర్ ని ప్రిపేర్ చేయాల్సింది ఎవరు? ఆడిటర్. ఇవ్వాల్సింది ఎవరికి? మేనేజ్మెంట్ కి. అది మేనేజ్మెంట్ యాక్సెప్ట్, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాక్సెప్ట్ చేయడం, సైన్ చేయడమే కదా. ఎస్ సార్. వాళ్ళు సైన్ చేస్తేనే నీ ఆడిట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. వాళ్ళు ఆడిట్ సైన్ చేయకుండా, ఈ ప్రీ కండిషన్ మీద వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా యూ కెనాట్ స్టార్ట్ యువర్ ఆడిట్. దట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అందుకని మన పేరెంట్ సార్ ప్రీ కండిషన్స్, ప్రిమైస్, ప్రీ రిక్వజిట్స్, ఈ 5 పాయింట్స్ లో వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా నీ ఆడిట్ ను స్టార్ట్ చేయడం కుదరదు. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. ఇక్కడతో ఆడిటర్స్ అపాయింట్మెంట్ అయిపోయింది. బై దిస్ పాయింట్ సార్ ఐ కెన్ సే లెటర్ ఇచ్చామంటే యాక్సెప్ట్ అయిపోయింది ఇంకా. సో విత్ దిస్ సార్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ ఖతం, క్లోజ్ మ్యాటర్. నౌ మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్, ఈ చిన్న పాయింట్ సార్, ఇక్కడ వెరీ సింపుల్ పాయింట్ సార్. లా కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ గురించి మాట్లాడుతుంది సార్. లా ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. లా ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. కెన్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్? లాలో ఉన్న పాయింట్స్ కావాలి ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయించుకోవచ్చా? ఎస్ సార్, బ్రహ్మాండంగా చేయించవచ్చు. బట్ కెన్ ఐ డిక్రీజ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్? నో సార్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాలంటరీ ఆడిట్ సార్, కెన్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్? ఎస్ సార్. కెన్ ఐ డిక్రీజ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్? ఎస్ సార్. బై మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ ఓన్లీ. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సార్, లాస్ట్ పాయింట్ ఫర్ ద ఐ మీన్ క్లాస్ ఇంకా టైం ఉందా? ఓ చాలా టైం ఉంది కదా, 11 వరకు ఉంది కదా. విల్ డిస్కస్ సార్, ప్రొసీడ్ అవుదాం, వినండి సార్. 10 minutes ఉంది ఇంకా టైం. సో వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ సార్, నెక్స్ట్ పాయింట్, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ సార్, ఆడిటర్ ఇచ్చే ఒపీనియన్ ఏది ఉందో, ద ఒపీనియన్ గివెన్ బై ఆడిటర్ సార్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ present data or past data or future data? It's about past data. Sir, it's a guarantee or opinion? Guarantee or opinion? It's an opinion. Why opinion sir? Because of absolute assurance sir, reasonable sir, reasonable. You'll give a guarantee or report sir, report. It's not certificate, it's report. So మనం ఇచ్చేది జస్ట్ ఒపీనియన్ మాత్రమే. దట్ ఆన్ ద ఫ్యూచర్ డేటా ఆర్ హిస్టారికల్ డేటా సార్, హిస్టారికల్ డేటా. నౌ ఐఎమ్ టెలింగ్ అబౌట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విచ్ ఇస్ అబౌట్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఒపీనియన్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ ఒపీనియన్. ఎప్పుడైనా ఆడిటర్ ఒపీనియన్ ఇచ్చేది ప్రజెంట్ డేటా మీద కాదు, ఫ్యూచర్ డేటా మీద కాదు, హిస్టారికల్ పాస్ట్ డేటా మీద. సార్ ఆడిటర్స్ ఒపీనియన్ విల్ నాట్ గివ్ ఎనీ గ్యారంటీ అబౌట్ 2 matters. అసలు ఆడిటర్స్ ఒపీనియన్ ఫ్యూచర్ గురించి గ్యారంటీ ఇవ్వదు. సింపుల్ సార్, ఫ్యూచర్ వయబిలిటీ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్, ఫ్యూచర్ లో ప్రాఫిట్స్ వస్తాయా లాసెస్ వస్తాయా అని కంపెనీ గురించి ఎక్కడ ఆడిటర్ చెప్పడు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. వీటిని మీకు స్పెషల్ పాయింట్స్ రాయించాను అదే నోట్స్ లో.
ఐ మేడ్ యూ టు రైట్ సార్. నిన్నే ఆల్రెడీ ఏవైతే నోట్స్ ఇచ్చారు నాకు, ఆ నోట్స్ చదివాను కూడా. ఐ డోంట్ నో హూస్ నోట్స్, బట్ ఐ హావ్ గాట్ ద నోట్స్, సాఫ్ట్ కాపీ వచ్చింది ఆల్రెడీ నోట్స్. ఆ మెటీరియల్లో నేను చూసాను, స్పెషల్ పాయింట్ రాయించాను మీకు ఆల్రెడీ. సార్ ఎప్పుడు కూడా ఆడిటర్స్ ఒపీనియన్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ సార్, ఇట్స్ అబౌట్ పాస్ట్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఆడిటర్ అనేవాడు ఒపీనియన్ ఇస్తారు తప్ప గ్యారంటీ ఇవ్వడు. ఏం మ్యాటర్స్లో ఇవ్వడు సార్ గ్యారంటీ? అసలు ఫ్యూచర్లో కంపెనీ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది నాకెందుకు? ఇన్ ఫ్యూచర్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ వైబిలిటీ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్, ఫ్యూచర్లో కంపెనీకి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయా, లాస్ వస్తాయా అనేది మనకు సంబంధం లేదు. ఆడిటర్ జస్ట్ ఏం చేస్తాడు, ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది ఎలాగుంది, వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ ఇన్ పాస్ట్ నా ఇట్ వాస్ సాటిస్ఫాక్టరీ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ విల్ బి రిపోర్టెడ్ బై ఆడిటర్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. మేనేజ్మెంట్ బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారా, సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయట్లేదా, అసలు వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ లేదా, ఇవన్నీ మనం చెప్పాం. ఏమంటాం, జస్ట్ నేను ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వెరిఫై చేసా, దానిలో ఇదిగో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి అంతే. ఎక్కడ పర్సనల్ అటాక్ వెళ్ళాం మనం. సార్ ఆడిటర్ విల్ నాట్ గో ఫర్ ఎనీ పర్సనల్ అటాక్ హియర్. సింప్లీ విల్ టెల్ వాట్ సార్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయని చెప్తాడు అంతే. మీ మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా పని చేయట్లేదని, మీ మేనేజ్మెంట్ సూపర్గా పనిచేస్తున్నారని, అంటే వాళ్ళకి స్కిల్ లేదు, ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. ఆర్ వి క్లియర్? ఈ పాయింట్స్ అన్ని నాకు తెలిసి మీకు స్పెషల్ పాయింట్స్ రాయించుంటాను, నాకు గుర్తులేదు. ఐ థింక్ ఐ హావ్ మేడ్ యూ రైట్, డెఫినెట్లీ ఐ మేడ్ యూ టు రైట్ సార్. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి. ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఆడిటర్ ఇచ్చేది ఒపీనియన్ గ్యారంటీ కాదు సార్. అసలు ఫ్యూచర్లో కంపెనీ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుందని సంబంధం లేదు నాకు, ఆల్రెడీ జరిగింది ఎలా ఉంది చెప్తా అంతే. సో అలా అని చెప్పి షేర్ హోల్డర్ వచ్చేసి సార్ నువ్వు ఒపీనియన్ పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఇచ్చావు, ఫ్యూచర్లో షేర్స్ అమ్ముడుపోవట్లా అని మా మీద కేసు ఫైల్ చేయలేడు. ఎందుకని? ఫ్యూచర్కి నాకు సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్ వన్ సార్, మీ మేనేజ్మెంట్ ఎఫిషియన్సీ ఏంటి, మీ మేనేజ్మెంట్ ఎకనామీ సార్ మీకు గుర్తుంటే ఎఫిషియన్సీ ఎఫెక్ట్ నువ్వు చెప్పేప్పుడు నేను క్లాస్కి లేట్గా వస్తున్నా 15 minutes ముందే వెళ్ళిపోతున్నా. ఐ టాక్డ్ అబౌట్ సార్ 15 minutes ఐమ్ లేట్, 15 minutes ముందే వెళ్ళిపోతున్నా, కానీ ఇంటూ 2 స్పూన్లో చెప్తున్నా, చెప్పలేదా? సో ఆ ఇంటూ 2 స్పూన్లో చెప్పడం వల్ల 30 minutes చెప్పిన క్లాస్ కూడా 1 hour ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా? ఎస్ సార్. టైంలో సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుంది, దాంతోపాటు మీకు అర్థం అవుతుంది. అలా చెప్పా, నేను టైంలో చెప్తున్నా మీకు అర్థం అవుతుంది కూడా. అంటే ఎఫిషియన్సీ ఎఫెక్టివ్నెస్ రెండు మెయింటైన్ అయ్యా లేదా? ఎస్ సార్. ఎఫిషియన్సీ ఇస్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ, ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇస్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. మాట్లాడుకున్నాం కదా మరి మనము. ఎస్ సార్. సో ఆల్వేస్ సార్, ఆడిటర్ విల్ నాట్ టాక్ అబౌట్ గ్యారంటీ, విల్ టాక్ అబౌట్ ఒపీనియన్. Auditor's report will not give any guarantee about future viability of the organization and efficiency and effectiveness of management. Are we clear? Yes sir, this is the discussion. With this successfully I can say auditor's appointment part I am going to close now. What is the next part sir? Auditor procedures. So what is the timeline we are having sir? First one, auditors sir. So first of all, auditor's appointment. Ikkada em avutundi first proposal. Based on the proposal sir, we are going to go check for SA 220 requirements. Then for SA 210 requirement. Then what sir, we are going to come to audit procedures. Sir, what is the meaning of audit procedures? What is the meaning of audit procedures? Any kind of work performed by auditor can be called as audit procedures. What is the meaning of audit procedures sir? Any kind of work performed by auditor can be called as audit procedures. మరి audit procedures లో మీకు గుర్తుంటే principal aspects to be covered in audit, points to be considered in audit, like what we will do in audit అనే క్వశ్చన్ చూసారా? అది చెప్పాలంటే I have to talk about sir audit procedures. So let me tell you sir, audit procedures mean what sir? Any kind of work performed by auditor. దాన్ని నేను జనరల్ గా డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే సార్ జనరల్ గా మాట్లాడుకుందాం సార్. అసలు ఆడిటర్ ఏం చేస్తాడు సార్? సార్ ఆడిటర్ ఏం చేస్తాడు సార్ అంటే ఆడిట్ చేస్తాడు, ఓకే కాదనట్లా. ఆడిట్లో ఏం జరిగింది సార్ అంటే ఫస్ట్ విల్ చెక్ సార్ మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా ఫస్ట్ విల్ వెరిఫై సార్. సెకండ్ వన్ సార్, ఈ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసామో చెక్ చేస్తాం సార్. థర్డ్ పాయింట్ సార్, ఈ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ లో అసలు అప్లికేబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫాలో అయ్యామో చెక్ చేస్తాం సార్. దట్ ఇట్ కెన్ బి షెడ్యూల్ 3 రిక్వైర్మెంట్స్, ఇట్ కెన్ బి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ రిక్వైర్మెంట్. ఇవన్నీ చెప్పాను కదా సార్. నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్ ఏమంటారంటే ఈ మొత్తంలో ఫ్రాడ్స్ కానీ ఎర్రర్స్ కానీ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకుంటాం సార్. See, this can be a general answer sir. ఇదంతా బట్టి పట్టాల్సిన అక్కర్లా. It's a general answer, you can write it. So first one sir, books of accounts supporting documents, books of accounts finance statement prepared as per AFRF, frauds and errors are existing not existing. Along with that sir, whatever the statutory requirements, law requirements, మనకి ఏవైతే లా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి మనం కంప్లై అవుతున్నా వాళ్ళ చెక్ చేసుకుంటాం. Along with that sir, I talked about sir, మనకు కనుక ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఉంటే, if we have internal controls sir, whether they are operating effectively or not operating effectively, కంట్రోల్ సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయా పనిచేయట్లేదు చెక్ చేస్తాం. దాంతోపాటు మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లా ప్రకారం ప్రిపేర్ అయ్యాయా లేదా చెక్ చేస్తాం. ఎలాంగ్ విత్ దట్ సార్ 8th point if I have to talk sir. So we'll check sir, as a part of your balance sheet P&L verification, you will verify your assets, liabilities, incomes and expenditures. You will verify assets, liabilities, incomes, expenditure. మీకు గుర్తుంటే కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పా ఇక్కడ.
సార్ అసెట్స్ లయబిలిటీ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ వెరిఫికేషన్ లో ఐ టోల్డ్ అబౌట్ కంప్లీట్నెస్, కట్ ఆఫ్, వాల్యుయేషన్, అలొకేషన్, అకరెన్స్, ఐ కెన్ సే కట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్, సార్ అకరెన్స్, రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్, సారీ రైట్స్ అండ్ టైటిల్, డ్యూటీస్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్, ఆ పాయింట్స్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదా? సో అల్టిమేట్ గా మన ఆడిట్ లో ఏం చేస్తాము, బ్యాలెన్స్ షీట్ P&L వెరిఫై చేయాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ P&L వెరిఫికేషన్ ఏంటి, అసెట్, లయబిలిటీ, ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ వెరిఫికేషన్. సో ఇఫ్ ఐ స్పెసిఫికలీ టాక్ అబౌట్ అసెట్ సార్, యూ విల్ వెరిఫై ద ఎగ్జిస్టెన్స్, వెరిఫై రైట్ ఆర్ టైటిల్. బార్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అనుకుంటా. సో రైట్ ఆర్ టైటిల్ చెప్పేప్పుడు టైటిల్ అంటే ఓనర్షిప్ డాక్యుమెంట్ ఉండడం, రైట్ అంటే టైటిల్ డాక్యుమెంట్ నా దగ్గర లేదు కానీ అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ రైట్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ బార్ షాప్కి వెళ్ళాడు, మందు తాగాడు, ఊగాడు, వెళ్ళిపోయాడు, బాటిల్ అక్కడ పడేశాడు, బాటిల్ బార్ షాప్ అని అమ్ముకున్నాడు. రిమెంబర్ సహర్ష్ ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయాం అనుకుంటా. ఎస్ సార్. సో పాయింట్ ఏంటంటే మందు తాగి వెళ్ళిపోయాడు కానీ బాటిల్ ఎక్కడ ఉంది, బార్లోనే ఉంది. ఓనర్ ఎవరు, మన సహర్ష్. మన సహర్ష్ ఏమో ఓనరు కానీ ఎవరు అమ్ముకుంటున్నారు దాన్ని, బార్ ఎవరు అమ్ముకుంటున్నాడు, అవన కుమార్ అమ్ముకుంటున్నాడు. సో పాయింట్ ఏంటి సార్, అల్టిమేట్ గా మనం ఓనర్ కాకుండా మనకు రైట్ ఒక ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్ వచ్చిందా లేదా? ఎస్ సార్. సో ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం సార్ అంటే అసెట్ అంటాం. సో ఐ కెన్ సే ఎగ్జిస్టెన్స్, రైట్ ఆర్ టైటిల్, ఐ కెన్ సే వాల్యుయేషన్. సార్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏంటి, అసెట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటే సరిపోదు, అది నిజంగా కంపెనీలో పనిచేస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ సార్ వాల్యుయేషన్. సార్ కంపెనీని ఎలా పడితే రికార్డ్ చేయలేం. యూ ఆర్ సపోజ్ టు ఫాలో ద AS10. యూ నో AS10. ఆ AS10 లో పర్చేస్ ప్రైస్ ప్లస్ డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ నాన్ రిఫండబుల్ టాక్సెస్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ క్లాసిఫికేషన్. సరిగ్గా సార్ రెవెన్యూకి వెళ్ళాలి, క్యాపిటల్కి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ వన్ సార్ కంప్లీట్నెస్. కంప్లీట్నెస్ అంటే ఇయర్ మొత్తంలో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని రికార్డ్ చేయాలి. ఒక 3 months రికార్డ్ చేస్తా, మిగతా 7 months ఎస్కేప్ చేస్తా, మళ్ళీ ఒక 2 months రికార్డ్ చేస్తా, కుదరదు. ఆల్ ద ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ సార్. యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఐ టాక్డ్ అబౌట్ ఈవెన్ కట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ ఆల్సో. కట్ ఆఫ్ అంటే సార్ లాస్ట్ ఇయర్కి వెళ్ళిపోవాల్సిందే, నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇవ్వాల్సిందే, ఓన్లీ కరెంట్ ఇయర్ జరిగిన మాత్రమే. అంటే 1st April నుండి 31st March జరిగిన మాత్రమే ఈ ఇయర్లో రికార్డ్ అవ్వాలి. గుర్తుందా? సో దీనివల్ల కట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ వల్ల ఏం చెప్పాను సార్, ప్రీపెయిడ్ కానీ అవుట్ స్టాండింగ్ కానీ క్రియేట్ అవుతుంది. గుర్తున్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్? సో దీస్ ఆర్ అసెట్ పార్ట్స్ సార్. లయబిలిటీస్కి ఏం చెప్పారంటే యాజ్ దీస్ కంటిన్యూ అవుతుంది కానీ ఏమవుతుంది, రైట్ ఆర్ టైటిల్ బదులుగా డ్యూటీ ఆర్ ఆబ్లిగేషన్ మారిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఐ టోల్డ్ సార్ ఫస్ట్ అకరెన్స్, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ నిజంగా జరిగిందా చెక్ చేస్తా. నెక్స్ట్ వన్ సార్ ఐ టాక్డ్ అబౌట్ ఈవెన్ కంప్లీట్నెస్, క్లాసిఫికేషన్, వాల్యుయేషన్ బదులుగా మెజర్మెంట్ అని అనుకుంటాం నాకు తెలిసి. అర్థమవుతుందా? సో లైక్ దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు వెరిఫై. అల్టిమేట్ గా ఆ ఎక్స్పెండిచర్ నిజంగా జెన్యూన్ గా జరిగిందా, అది కంపెనీ ఎక్స్పెండిచరా, పర్సనల్ ఎక్స్పెండిచరా, ఈజ్ ఇట్ కంపెనీస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ ద పర్సనల్ ఎక్స్పెండిచర్, యూ ఆర్ సపోజ్ టు వెరిఫై. సో ఆఫ్టర్ అల్టిమేట్లీ యూఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ సార్. ఇవన్నీ అయ్యాక బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ అసెస్మెంట్ సార్ కెన్ ఐ సే అల్టిమేట్లీ వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆడిటర్, ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకొని లాస్ట్కి ఏం చేస్తాం సార్, ఒక ఆడిట్ ఒపీనియన్ ఇస్తాం. ఆ ఒపీనియన్ ఎలా ఉంటుంది సార్, 2 types సార్, వెదర్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్. When I can say true and fair view existing, when financial statements are free from material misstatements, or when they are having a material misstatement, sir. When they are free from material misstatements. If they are having free material misstatements, we'll say what, sir? True and fair view not existing. Are we clear? Yes, sir. So this is the complete discussion about the principal aspects, that is points to be considered in audit, sir. ఈ మొత్తంలో ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వస్తే 4 marks వస్తుంది. మీకు నచ్చిన 5 points పిక్ చేసుకొని రాసుకోండి ఆన్సర్. Are we clear? Yes, sir. So now we'll stop it here, sir. In the next class, we'll proceed about audit procedures and audit reporting. Audit procedure చెప్తా, audit reporting చెప్తా, తర్వాత కంపెనీ audit స్టార్ట్ చేస్తా. Are we clear? Yes, sir. So let's stop here now. We'll continue in the next class. Thank you. Yes. So in the previous session, I think we completed the auditor's appointment part, na? Yes, sir. Let's go with the audit procedures part. So generally, sir, audit procedures. What is the meaning of audit procedures? What is the meaning of audit procedures? Any kind of work performed by auditor, any kind of procedure performed by auditor, or process followed by auditor. Can I call it to be audit procedures? Yes, sir. Generally, audit procedures, I am going to divide into how many parts, sir? 2 parts. One is, sir, risk assessment procedures. Second one, further audit procedures. Again, further audit procedures is further divided into how many parts, sir? 2 parts. What are the 2 procedures, sir? Compliance procedures, substantive procedures. Sir, in risk assessment procedures, what we'll do is we'll try to understand, we'll try to identify and assess the risk of material misstatement. Now, how we'll do that, sir? By understanding the entity, environment, and internal controls. In risk assessment procedures, what we do is we'll try to identify and assess the risk of material misstatement through understanding the entity, environment, and internal controls. Actually, sir, మీకు అందరికీ audit risk అనే కాన్సెప్ట్ గుర్తుందిగా? In audit risk, I told 2 compositions. One is risk of material misstatements and also detection risk. దాంట్లో రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఒక మేనేజ్మెంట్ మిస్టేక్ చేసి ఉండొచ్చు, అది ఇంటెన్షనల్ కావచ్చు, అన్ఇంటెన్షనల్ కావచ్చు.
దాన్ని ఆడిటర్ ఐడెంటిఫై చేస్తాడో లేదో అని ఒక చిన్న టెన్షన్ ఉందిగా, దాన్ని ఏమంటాం సార్? రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ అంటాం. So this risk of material misstatement, can it be controlled, sir? No. Can it be influenced by the auditor? No. That's already happened activity which might be already there in the financials which are prepared by management. So అక్కడ రిస్క్ ఎంత ఉంది అని ఫస్ట్ ఆడిటర్ అర్థం చేసుకోవాలి. So that is nothing but identifying and assessing the risk of material misstatement. Now how we will do that, sir? By understanding the entity, environment and internal controls. Sir, అంటే కంపెనీని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా వాళ్ళకి అప్లికబుల్ అయ్యే ఎన్వైరన్మెంట్ ని, ఇట్ మే బి ఇంటర్నల్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఇట్ మే బి ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైరన్మెంట్, అసలు వాళ్ళకి అప్లై అయ్యే లాస్ ఏంటి, వాళ్ళకి అప్లై అయ్యే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ దేర్, ఇవన్నిటిని మైండ్ లో పెట్టుకొని విల్ సీ వెదర్ ద రిస్క్ ఈస్ హయ్యర్ ఆర్ రిస్క్ ఈస్ లోవర్. సార్ ఎర్రర్ కానీ ఫ్రాడ్ కానీ జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయా తక్కువ ఉన్నాయా, ఒకవేళ జరిగితే అది మెటీరియల్ ఇమ్మెటీరియల్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తాం. సో దట్ కెన్ బి కాల్డ్ as what, sir? Risk assessment procedures. Now what is the ultimate outcome here, sir? Very simple, sir. Whether risk is higher or risk is lower. Now based on which now we'll go and perform something what further audit procedures. In further audit procedure again how many types, sir? 2 types: compliance procedures and also substantive procedure. Now compliance procedure has different names, sir. What is the different name given here? We have a name called test of controls. What is the meaning of test of controls, sir? We are going to test the internal controls. కంపెనీలో ఉన్న ఏవైతే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఉంటాయో అవి సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయో చెక్ చేస్తాం. దాన్ని ఏమంటాం, సార్? కంప్లైన్స్ ప్రొసీజర్ అంటాం. కంప్లైన్స్ అంటే ఫాలోయింగ్, whether people within the organization are following the rules and regulations or not following. That can be called as test of controls. Now, what is the ultimate objective here, sir? Whether internal control which are there are operating effectively or not operating effectively. అసలు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సరిగా పనిచేస్తున్నాయా, సరిగా పనిచేయట్లేదా? If internal controls are operating effectively, sir, the risk is very much higher or lower, sir? Lower. And if controls are not operating effectively, risk will be higher. Are we clear? So based on the outcome of these risk assessment procedures and compliance procedure, we are going to start your substantive procedure. But ultimately for expressing an audit opinion, ఒక audit opinion ఇవ్వాలంటే మనం వెరిఫై చేయాల్సింది కంట్రోల్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. Sir, without verifying financial statements, can I come to a conclusion? No, sir. Just risk assessment compliance చేసేది అసలు సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్, బ్యాలెన్స్ షీట్ P&L వెరిఫికేషన్ ఎంత మేరకు చేయాలి, టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ హ్యావ్ టు డూ, సార్? వెరీ సింపుల్, సార్. అసలు సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్ ఎంత మేరకు చేయాలి? సో ఫర్ డిసైడింగ్ అబౌట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ వర్బ్స్ హియర్, సార్. ఫర్ డిసైడింగ్ ద నేచర్ అండ్ ఆల్సో టైమింగ్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్టెంట్. For deciding the nature, timing and extent of the substantive procedure, we are going to perform nothing but risk assessment procedure and also compliance procedure. అసలు సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్లో ఇలాంటి ఆడిట్ ప్రొసీజర్ పర్ఫామ్ చేయాలి, ఎప్పుడు పర్ఫామ్ చేయాలి అండ్ ఎంత మేరకు పర్ఫామ్ చేయాలి. సార్ నేచర్ అంటే సంథింగ్ కాల్డ్ ఇన్స్పెక్షన్, ఎంక్వైరీ, అబ్జర్వేషన్. సార్ వీ హ్యావ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఫర్ అబ్టైనింగ్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. అవన్నిట్లో ఏది 7 టెక్నిక్స్ సార్, ఓకే. ఆ 7 టెక్నిక్స్ లో ఏ టెక్నిక్ అప్లై చేయాలనేది నేచర్. టైమింగ్ అంటే ఎప్పుడు చేయాలి, వెరీ సింపుల్, సార్. బ్యాలెన్స్ షీట్ దగ్గరలో చేయాలా, ఆడిట్ రిపోర్ట్ దగ్గరలో చేయాలా అంటే ముందే చేసేయాలా అనేది టైమింగ్. ఎక్స్టెంట్ అంటే సార్ టు వాట్ పర్సెంటేజ్, హ్యావ్ టు వెరిఫై 60% ఆర్ 70% ఆర్ 100%, దట్ కెన్ బి కాల్డ్ as ఎక్స్టెంట్. ఇలా ఈ నేచర్, టైమింగ్, ఎక్స్టెంట్ డిసైడ్ చేయడం కోసం చేసేదాన్ని ఏమంటాం, సార్? రిస్క్ అసెస్మెంట్, కంప్లైన్స్. ఆ రిస్క్ అసెస్మెంట్ లో కంప్లైన్స్ లో అవుట్కమ్ ని బేస్ చేసుకొని సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్ చేస్తా. మరి సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్ లో నేను చేసేది ఏంటి, సార్? నథింగ్ బట్ వెరీ సింపుల్, సార్. వెరిఫైయింగ్ ద P&L అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. నేను సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్ లో వెరిఫై చేసేది ఏంటి? P&L, బ్యాలెన్స్ షీటే. రిమెంబర్. బట్ సార్ సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్ ని ఫర్దర్ గా ఎన్ని పార్ట్స్ డివైడ్ చేస్తాను, సార్? 2 parts, సార్. Substantive procedure can be further divided how many parts, sir? 2 parts. What is that, sir? Test of details and also analytical procedures. Substantive procedure ante enti, sir? Verifying the financial statements only, nothing but your balance sheet and also P&L only. But that can be further into 2 types, sir. One is analytical procedures, next is what, sir? Test of details. Sir, about analytical procedure we'll discuss at last, leave it, sir. So basic ga manakuna 7 techniques unna gurtunnaya, sir. Inspection, inquiry, observation, recalculation, reperformance, external confirmation and analytical procedures. ఈ 7 లో అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ పక్కన పెడితే రిమైనింగ్ ఆల్ కెన్ ఐ సే యు ఆర్ వెరిఫైయింగ్ సమ్ డాక్యుమెంటరీ ఎగ్జామినేషన్. ఎస్, సార్. సో టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అంట, మిగతాది లాస్ట్ లో అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ అంట. మళ్ళీ టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ మళ్ళీ 2 రకాలు, సార్. నేను బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వెరిఫై చేస్తే, ఇఫ్ ఐఎమ్ వెరిఫైయింగ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్రాన్సాక్షన్, సార్, ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ బి వాట్, సార్? టెస్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్. నేను P&L ట్రాన్సాక్షన్ వెరిఫై చేస్తే ఏమంటాం, సార్? టెస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో అల్టిమేట్లీ, సార్, సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్ అగైన్ హౌ మెనీ టైప్స్, సార్? 2 types. Test of details and analytical procedures. In analytical procedure, what will do, sir? I'll go for a number game.
I'll compare last year, previous year, current year. I'll compare current year to current year, non-financial to financial information. Remember analytical procedure? Sir, non-financial, like analytical procedure means like compare, like having a plausible relationship between non-financial to financial or financial to financial. It may be current year to current year or previous year to current year. That will discuss afterwards. At point ఏంటంటే టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అంటే ఏంటి సార్, అనలిటికల్ తప్ప మిగతా 6 టెక్నిక్స్లో ఉన్నది ఏంటి సార్ అంటే నేను బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని డీటెయిల్గా వెరిఫై చేయడం. అది మళ్ళీ 2 రకాలు సార్. దాన్ని బ్యాలెన్స్ షీట్లో వెరిఫై చేసేమంటాం సార్, టెస్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్ అంట. అదే P&L వెరిఫై చేసే టెస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంట. హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వెరిఫై వాట్ సార్, పర్సనల్ అకౌంట్స్ అండ్ ఆల్సో రియల్ అకౌంట్స్. అండ్ హియర్ ఐల్ వెరిఫై వాట్ సార్, నామినల్ అకౌంట్స్. మేబీ ఈ పాయింట్ చెప్పండి నాకు తెలియదు, బట్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ సార్, ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ పర్సనల్ అండ్ రియల్ అకౌంట్స్. ఇన్ ద P&L అకౌంట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ఆల్ ద నామినల్ అకౌంట్స్. ఆర్ వి క్లియర్? See, test of balance ఎందుకు పేరు పెట్టాం సార్, వెరీ సింపుల్ సార్. ఎవ్రీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ క్యారీ ఫార్వర్డ్ బ్యాలెన్స్, విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ బ్యాలెన్స్. అంటే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏమంటారు దాన్ని టెస్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్ అంట. కానీ నామినల్ అకౌంట్స్ కి, అదే P&L అకౌంట్ కి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏమి ఉండవు. ఎవ్రీ ఇయర్ అకౌంట్ రీస్టార్ట్ సార్, ఎవ్రీ ఇయర్ రీస్టార్ట్ చేస్తాం సార్. వచ్చిన బ్యాలెన్స్ అంతా ఎక్కడ పంపిస్తాం, P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అర్థమవుతుంది కదా? ఓకే సార్. సో టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్, P&L వెరిఫికేషన్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. So ultimately entire discussion sir, remember now audit procedure of 2 types sir, risk assessment and further audit procedures. In risk assessment what I'll do, I'll try to identify and assess the risk of material misstatement. How I'll do sir, through understand, నేను ఎగ్జాక్ట్ ఇలా చెప్తున్నా అలాగే రాయాలి ఎగ్జామ్ లో. We'll try to identify and assess the risk of material misstatement. How? Through understanding the entity, environment and internal controls. So environment can be of 2 types sir, internal, external. Internal means within the organization, external means outside the organization. Internal controls means policies and procedures implemented within the organization. What is the ultimate outcome sir, whether the risk is higher or risk is lower. Next one sir, in further audit we have 2 types sir, compliance procedures, substantive procedure. In compliance procedure I'll check the test of controls. What is my ultimate objective, whether controls are operating effectively or not operating effectively. If controls are operating effectively, risk is lower. If controls are not operating effectively, risk is higher. Next one sir, substantive procedure. Substantive procedure further how many types sir? 2 types. Test of details and also analytical procedures. In analytical procedure what I'll do sir, I'll compare the previous year to current year or current year to current year. It may be financial to financial, non-financial to financial. Ultimately my objective is verifying the financial information. నేను వెరిఫై చేసేది ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషనే, కానీ బేస్డ్ ఆన్ లాస్ట్ ఇయర్స్ ఫైనాన్షియల్ మేబీ, బేస్డ్ ఆన్ కరెంట్ ఇయర్స్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ మేబీ. ఆర్ వి క్లియర్? సో కుదిరితే అనలిటికల్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం క్లాస్లో. ఆర్ వి క్లియర్? నో? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్. ఇట్ మే బి బ్యాలెన్స్ షీట్ వెరిఫికేషన్, ఇట్ మే బి P&L వెరిఫికేషన్. అది బ్యాలెన్స్ షీట్ వెరిఫికేషన్ అయితే టెస్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్ అంట, P&L వెరిఫికేషన్ అయితే టెస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంట. ఇన్ టెస్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్ ఐల్ గో ఫర్ వెరిఫైయింగ్ ద పర్సనల్ అకౌంట్స్ అండ్ రియల్ అకౌంట్స్. ఇన్ టెస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐల్ గో ఫర్ వెరిఫైయింగ్ ద వాట్ సార్, లైక్ నార్మల్ అకౌంట్స్, దట్ ఈస్ P&L అకౌంట్స్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో ఇదంతా అయిపోయాక అల్టిమేట్ గా నాకు ఒపీనియన్ ఫామ్ చేసి దేని బేస్ చేసుకోండి సార్, ర్యాప్, కంప్లైన్స్, సబ్స్టాంటివ్ సార్. సబ్స్టాంటివే. బట్ ఆ సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్ యొక్క నేచర్, టైమింగ్, ఎక్స్టెంట్ ఎలా ఉండాలి అని డిసైడ్ చేసేది ఎవరు? ర్యాప్ అండ్ కంప్లైన్స్. ఐ మీన్ టు సే రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ కంప్లైన్స్. రిస్క్ అసెస్మెంట్ లో, కంప్లైన్స్ లో వచ్చిన రిస్క్ ని బేస్ చేసుకొని సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్ లో నా శాంపుల్ సైజ్ ఎలా ఉండాలి, ఎలాంటి ప్రొసీజర్ చేయాలి అని డిసైడ్ చేసుకుంటా. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ నౌ లెట్ మీ స్టాప్ ద డిస్కషన్ హియర్ సార్. ఈ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు అక్కడ ఆపేద్దాం. ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం, ఆడిట్ రిపోర్టింగ్ తర్వాత. లెట్ మీ కమ్ టు ద డిస్కషన్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్టింగ్ చాప్టర్. కెన్ యు స్టార్ట్ ఆడిట్ రిపోర్టింగ్ చాప్టర్? సార్ అందరికీ గుర్తుంటే ఫస్ట్ ఆడిటర్స్ అపాయింట్మెంట్ సార్, ఆ తర్వాత ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్, దెన్ కమ్స్ ద ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. ఫ్రమ్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ఆడిట్ ఒపీనియన్, ఫ్రమ్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రిపోర్ట్ ఆడిట్ రిపోర్టింగ్. నౌ అవర్ డిస్కషన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ ఆడిట్ ఒపీనియన్ ఆర్ ఆడిట్ రిపోర్టింగ్. విల్ స్టార్ట్ విత్ 11 o'clock వరకు, సారీ 1 వరకు అంట, 1 o'clock వదిలేయాలంటగా. సో 1 వరకు అంటే లంచ్ టైమ్. సో వెరీ బై 1 o'clock ఐ విల్ కంప్లీట్ ఆడిట్ ఒపీనియన్ అండ్ ఆడిట్ రిపోర్టింగ్. మోస్ట్లీ విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ సార్. ఏంటి రోజు 1కే వదిలేస్తున్నారా? డైలీ 1:30? కరెక్టే, కానీ నన్ను 1కి వదిలేమని అడిగారంటే అందుకని. దే ఆస్క్ మీ టు లీవ్ ఇట్ 1 ఓన్లీ. 1ఏనా? నాకు తెలియదు, అడుగుతున్నా అందుకనే. డైలీ 1 ఓన్లీ? ఓకే ఓకే, లీవ్ ఇట్ సార్. ఏది మళ్ళీ అనవసరంగా ఎందుకు, నేను నా సొంత పెత్తనం చూపించొద్దుగా. సో లెట్స్ ప్రొసీడ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ సార్. ఆడిట్ ఒపీనియన్ అండ్ ఆడిట్ రిపోర్టింగ్. ఈవినింగ్ అంటే నా సొంత పెత్తనం చూపించవచ్చు. ఈవినింగ్ ఐ కెన్ ఎక్స్టెండ్ సార్, ఐ హ్యావ్ దట్ రిలాక్సేషన్. బట్ మధ్యాహ్నం టైంలో అంటే నాకు ఆ రిలాక్సేషన్ లేదు. సో వాట్ ఎవర్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ఐ హావ్ టు ఫాలో. ఓకే, సో 1 అంటే 1కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకేనా? ఎస్ సార్. సో లెట్స్ గో విత్. మళ్ళీ అమ్మాయిలకి బస్ ఫెసిలిటీ అని, బాయ్స్కి లంచ్ అని మళ్ళీ నా మీద పడతా అప్లికేషన్ అంతా. ఏంటి సార్, మ్యాథ్స్ ఉందా?
మ్యాచ్ ఉంటే ఆర్సీబీ మ్యాచ్ ఇలాగ చూసుకుందాం, హైలైట్స్ చూసుకుంటా ఏముంది నేను. ఎనీవేస్ విరాట్ కోహ్లీ బాగానే ఆడతారులే, దానిలో ఉంది. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఆడిట్ ఒపీనియన్ అండ్ ఆడిట్ రిపోర్టింగ్ సార్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఆడిట్ ఒపీనియన్ అండ్ ఆడిట్ రిపోర్టింగ్. So let's talk about, sir, what is the ultimate objective of auditor? What is the ultimate objective of auditor? To express an opinion. I told, sir, opinion can be of how many types, sir? Yes, sir. Opinion generally of 2 types, sir. What are the 2 types, sir? Positive, negative. Sir, positive, what is the name given, sir? Unmodified opinion. Okay, unmodified opinion. Unmodified means true and fair view existing, not existing, sir? True and fair existing. Sir, material misstatements are there, not there, sir? Not there. Applicable financial reporting framework followed, not followed? Followed. So material misstatement not existing, applicable financial reporting framework followed, and true or fair view existing. I can call it to be unmodified opinion. Sir, unmodified opinion, can I call it to be clean opinion? Okay, unmodified opinion, can I say clean opinion, sir? Yes, sir. Sir, clean opinion అంటే ఏంటి సార్? ఎలాంటి రిమార్క్స్ లేకుండా, ఎలాంటి రాంగ్స్ లేకుండా, క్లియర్ ఏం లేదు, అంతా ఓకే అని రిపోర్ట్ ఇస్తుంది ఏమంటాం సార్? క్లీన్ ఒపీనియన్ అంట. వెదర్ ఇస్ ఏ క్లీన్ ఒపీనియన్, వెదర్ ఇస్ ఏ పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఆర్ అన్మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్, అన్క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్, ఆల్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సేమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓన్లీ. ఎస్ సార్. ఎగ్జామ్లో మల్టిపుల్ టర్మ్స్ వాడతాడు, అన్క్వాలిఫైడ్ అని, అన్మాడిఫైడ్ అని, లేదంటే క్లీన్ ఒపీనియన్ అని, లేదంటే లైక్ ట్రూ ఒపీనియన్ అని, ట్రూ అండ్ ఫేర్ ఎగ్జిస్టింగ్ అని అంటాడు. ఇవన్నీ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు అక్కడ? ద ఆడిటర్ ఇస్ గివింగ్ ఏ పాజిటివ్ ఒపీనియన్. అదే క్లియర్? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్. సార్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్? పాజిటివ్ ఒపీనియన్, నెగిటివ్ ఒపీనియన్ సార్? నెగిటివ్ ఒపీనియన్. సార్, నెగిటివ్లో ఒకటే డైరెక్ట్గా నెగిటివ్ చెప్పలేం సార్. మేబీ ఏమవుతుంది అంటే మీ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్లో మిస్టేక్స్ ఉంటాయి కాదనట్లా, మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. ఇట్ మే బి మెటీరియల్, ఇట్ మే బి ఇమ్మెటీరియల్. ఇఫ్ మెటీరియల్ ఆల్సో ఇట్ మే బి హ్యావింగ్ ఏ పర్వాసివ్ ఇంపాక్ట్, నాన్ పర్వాసివ్ ఇంపాక్ట్. మిస్టేక్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా మిస్టేక్ వల్ల మొత్తం ఫైనాన్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, రూల్ లేదు కదా. సో మేబీ సార్ మీ ఫైనాన్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, ఒక క్లోజింగ్ స్టాక్లో మిస్టేక్ ఉంది. ఆర్ఎల్ సార్ అంత దరిద్రంగా ఉంది, ఓన్లీ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఒకటే బాగుంది. డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుందా? 2 పాసిబిలిటీ సార్. ఓన్లీ క్లోజింగ్ స్టాక్ మిస్టేక్ ఉంది, లేదంటే ఒక క్లోజింగ్ స్టాక్ తప్ప మిగతా అన్ని మిస్టేకే ఉన్నాయి. అర్థమవుతుందా డిఫరెన్స్? సార్, ఇఫ్ ఓన్లీ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈస్ రాంగ్ సార్, మెటీరియల్ కాదంటే మెటీరియలే. ఈజ్ ఇట్ పర్వాసివ్? నో సార్. సార్, నెక్స్ట్ కేసులో ఏం చెప్పా? క్లోజింగ్ స్టాక్ కూడా బాగుంది, మిగతా అన్ని బాలేవు సార్. మెటీరియల్, ఇమ్మెటీరియల్, మెటీరియల్. సార్, పర్వాసివ్, నాన్ పర్వాసివ్? పర్వాసివ్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాట్ పర్వాసివ్ హియర్ సార్? పర్వాసివ్ మీన్స్ హ్యావింగ్ ఏ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. వన్ ఐటమ్ హ్యావింగ్ ఏ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆర్ స్మాల్ ఇంపాక్ట్ ఓన్లీ బట్ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్. గుర్తుందా సార్? పర్వాసివ్ అంటే 2 మీనింగ్ చెప్పా. ఏంటి? ఒకటే ఐటమ్ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఒక కంపెనీ ఉంది, ఆ బ్యాలెన్స్లో సేల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆ సేల్ మొత్తం మిస్టేకే. హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ నా? ఎస్. వన్ ఐటమ్ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆర్ స్మాల్ ఐటమ్స్ ఓన్లీ బట్ స్మాల్ ఇంపాక్ట్ ఓన్లీ బట్ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్, దాన్ని ఏమంటాం సార్? పర్వాసివ్ అంటాం. ఆర్ వి క్లియర్? సో సార్, మెటీరియాలిటీ అండ్ పర్వాసివ్నెస్, మెటీరియాలిటీ అండ్ పర్వాసివ్నెస్, ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ద మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ టు హౌ మెనీ టైప్స్ సార్? 3 types. What are the 3 types sir? I can say first one sir, adverse opinion, I can say disclaimer of opinion, and also qualified opinion. ఈ modified opinion ని I can divide into 2. కొన్నిసార్లు modified ని qualified కూడా అంటారు. సో మీరు ఎగ్జామ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్, అన్క్వాలిఫైడ్ అంటే పాజిటివ్, క్వాలిఫైడ్ అంటే నెగిటివ్. సో ఎక్కడ మోడిఫైడ్ అన్నా కూడా క్వాలిఫైడ్ అనుకోవచ్చు హ్యాపీగా. సో డోంట్ వరీ సార్. ఓకే. సో అడ్వర్స్ అనొచ్చు, డిస్క్లైమర్ అనొచ్చు, క్వాలిఫైడ్ అనొచ్చు. సార్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్ సార్? ఫస్ట్ వన్ సార్, టెల్ మీ ట్రూ అండ్ ఫేర్ ఎగ్జిస్టింగ్, నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్. సార్, మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్, నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్? ఎగ్జిస్టింగ్. మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఆర్ అప్లికబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫాలోడ్, నాట్ ఫాలోడ్ సార్? నాట్ ఫాలో. హియర్ సార్, టెల్ మీ మెటీరియాలిటీ ఉంది ఆల్రెడీ, పర్వాసివ్, నాన్ పర్వాసివ్? పర్వాసివ్. ఎందుకు? అడ్వర్స్ అంటే కంప్లీట్ నెగటివ్, కంప్లీట్ పాజిటివ్ సార్? కంప్లీట్ నెగటివ్ సార్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. అడ్వర్స్ ఏం చేస్తున్నా? కంప్లీట్ నెగటివ్, పర్వాసివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంది, దెన్ ఐల్ గో ఫర్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్. వెన్ సార్? when sufficient and appropriate audit evidence is available. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, ఆడిటర్ మేనేజ్మెంట్ని చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగాడు, అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చింది, అది వెరిఫై చేశాక దానిలో కుప్పలుగా మిస్టేక్స్ దొరుకుతున్నాయి. ఏం టచ్ చేసిన మిస్టేక్ దొరుకుతుంది, ఆ కొన్ని మిస్టేక్స్ లేవు కానీ మిగతా అన్ని మిస్టేక్సే. ఏం మిస్టేక్ సార్? లాని ఫాలో అవ్వట్లేదు, లేదంటే ఫ్రాడ్స్ కానీ ఎర్రర్స్ దొరుకుతున్నాయి. అర్థమవుతుందా? ఐదర్ యూ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద లా ఆర్ దేర్ ఆర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్స్. ఈ రెండింటిలో ఏ జరిగినా ఏం అవుతుంది? 1-2 దొరికితే పర్లా, దాన్ని నాన్ పర్వాసివ్ అంట. బట్ కుప్పలు దొరుకుతున్నాయంటే కెన్ ఐ కాల్ టు బి పర్వాసివ్ సార్? ఎస్ సార్. ఏ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. అలాంటప్పుడు అన్ని బాగున్నాయి ఎక్సెప్ట్ అని చెప్పాలా, ఏది బాగాలని చెప్పాలా సార్? మై క్వశ్చన్ సార్, హియర్ దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ సార్. ఐ హావ్ టు సే అన్ని బాగున్నాయి ఎక్సెప్ట్ ఆల్ చెప్పాలా, లేదంటే ఏమి బాగాలేమని చెప్పాలా, ఏది బాగాలని చెప్పాలి? ఎస్ అన్నా సార్. ఫైనాన్షియల్స్ మొత్తం పెంటగా ఉన్నాయని చెప్పాలా లేదా? ఎస్ సార్. సో దాన్ని ఏం చెప్తాను సార్? ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ టు బి అడ్వర్స్ ఒపీనియన్. అది క్లియర్? సో అల్టిమేట్గా సో ఏమంటాను సార్ అంటే, ఆడిటర్ అబ్టైన్ సఫిషియంట్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ ఎవిడెన్స్. ఆడిటర్కి కావాల్సిన ఎవిడెన్స్ మొత్తం వచ్చింది,
వెరిఫై చేసే ప్రాసెస్ లో ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ ఎగ్జిస్టింగ్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఏ పర్వాసివ్ ఇంపాక్ట్ నాన్ పర్వాసివ్ సార్ పర్వాసివ్ ఇంపాక్ట్ either by having material misstatement or by having a applicable financial reporting framework not followed. Then I'll go for what opinion? Adverse opinion. ఇదిగో నేను ఇలా ఎందుకు మీకు చెప్పడంలో క్లాస్ వేరే చెప్పా, ఫ్లో చాలా అయిపోయి గుర్తుందా? ఇప్పుడు నేను అది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి ఏం చేస్తానంటే ఇలా ఎందుకు చెప్తానంటే రైట్ ఎవరు అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ అంటాడు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇదంతా రాయాలి. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? మీకు అర్థం కావాలి నోట్స్ లో ఆ పాటలో చెప్పా, ఇప్పుడు ఇదే ఎందుకు రాస్తున్నాను అంటే అది ఇది ఒకటే, బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ సార్, బట్ అక్కడ ఒక టైం లైన్ లాగా చార్ట్స్ మెటీరియల్ మిస్టేక్ ఎగ్జిస్టింగ్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ పర్వాసివ్ నాన్ పర్వాసివ్ రిమెంబర్ దాన్ని ఇలా రాస్తాను ఏమవుతుంది? ఇదిగో 1.2 3 4 5 మార్క్స్ ఆన్సర్. ఆర్ వి క్లియర్? సో రైట్ మీకు ఎగ్జామ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. వాడు ఏమడుతాడు? చాలా చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. రైట్ అబౌట్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్, రైట్ అబౌట్ క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్, రైట్ అబౌట్ డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్, రైట్ అబౌట్ అన్మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్. ఇదిగో ఈ పాయింట్స్ రాయాలి. 4 మార్క్స్ రాస్తే 4 పాయింట్స్ రాస్తే 4 మార్క్స్. ఐ హోప్ యూఆర్ క్లియర్ నో? ఎస్ సార్. ఎందుకు సార్ మరి నేను రాసుకోవట్లేదు కదా సార్, ఎలాగో యూట్యూబ్లో ఉంటుంది కదా రిఫరెన్స్ కి, ఎప్పుడంటే చూసుకోండి ఎవరు అన్నాడు, తర్వాత రాసుకోండి. Am I clear? Reading any objection here? No. Your happiness. Okay. Let's the next one. So adverse opinion ఎప్పుడు వస్తుంది సార్? Where sufficient appropriate evidence available not available sir? Available. Material misstatement existing not existing? Existing. Which has a pervasive impact non pervasive impact? Pervasive impact. Yes. Next go to the disclaimer of opinion. Sir what is the meaning of disclaimer sir? Disclaimer అంటే you are in a sir sufficient appropriate audit evidence obtained or not obtained sir? Not obtained. నువ్వు ఏం అడిగినా మేనేజ్మెంట్ ఏమంటుంది? తెలీదు, గుర్తులేదు, మర్చిపోయా. రిమెంబర్ నో? సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సార్ మేనేజ్మెంట్ సేస్ కొన్ని విషయాలు తప్ప ప్రతి విషయంలో తెలీదు, గుర్తులేదు, మర్చిపోయా. When they are telling sir sufficient appropriate audit evidence available not available? Not available. Which is having a small impact or huge impact sir? Huge impact. I can say pervasive non pervasive? Pervasive. 1 minute sir. Or wait. అరే ఇదేంటి? సో వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ సార్ హియర్ పాయింట్ ఏంటంటే అరే కమ్ వేస్ట్ ఫెలో అదేంటి ఏంటి నాన్ సెన్సా? అంటే సార్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇమిటేట్ మీ. ఓకే సో లెట్స్ సీ సార్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఏం మాట్లాడా సార్? అడ్వర్స్ గురించి మాట్లాడా. అండ్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ అరే అగైన్ సేమ్ ఇదేంటి? ఓకే ఓకే so let's continue sir. What we are discussing sir, we are talking about adverse opinion. When you will go for adverse opinion? When sufficient and appropriate audit evidence available not available? Adverse evidence is available, either true and fair view existing not existing sir? Not existing. Why sir? Because of two reasons: either applicable financial reporting framework not followed or a material misstatement existing. Next one sir, the impact is pervasive non pervasive? Pervasive. So these are the points you are supposed to write about adverse opinion. Now when I come to disclaimer of opinion sir, disclaimer of opinion you are in a position to form an opinion, cannot form an opinion, cannot form an opinion because of a small impact or huge impact sir? Huge impact. So that means sufficient and appropriate audit evidence was not at all available. So there might be a possibility of a true and fair view not existing. ఖచ్చితంగా ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ లేదని చెప్పట్లా, ఎందుకంటే అసలు నాకు ఎవిడెన్స్ రాలేదు కదా. ఐ డి నాట్ రిసీవ్ ద ఎవిడెన్స్. నాకు ఎవిడెన్స్ రాకపోవడం వల్ల ఏదైతే నేను వెరిఫై చేయలేకపోయానో దాంట్లో మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయేమో అనే ఒక ఫీలింగ్ క్రియేట్ అయింది, ఒక భయం క్రియేట్ అయింది. అందుకని యూజర్ జాగ్రత్త, నేను ఆడిట్ చేయడానికి ట్రై చేసా, ఎంత ట్రై చేసినా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకట్లా, నువ్వు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండని చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఆర్ వి క్లియర్? సో సఫిషియంట్ అప్రోప్రియేట్ ఎవిడెన్స్ నాట్ అవైలబుల్, లైక్ ఐ కెన్ సే దేర్ మైట్ బి పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్, పాసిబిలిటీ అని రాయాలి. ఎందుకని? ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎప్పుడు చెప్తాం సార్? నా దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఉంటాయి కదా, నా దగ్గర ఎవిడెన్స్ లేదు కాబట్టి పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, బికాస్ ఆఫ్ వాట్ రీజన్స్? దేర్ మైట్ బి టూ రీజన్స్ సార్. అప్లికేబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ మైట్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ ఫాలోడ్ ఆర్ మెటీరియల్ మిస్టేక్ మైట్ బి ఎగ్జిస్టింగ్. ఇక్కడ మైట్ అనే వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్, మైట్ బి ఎగ్జిస్టింగ్. ఎందుకని? ఎవిడెన్స్ రాలేదు కాబట్టి. ఆర్ వి క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్ సార్, విచ్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ పర్వాసివ్ ఇంపాక్ట్ నాన్ పర్వాసివ్ సార్? పర్వాసివ్ ఇంపాక్ట్. ఈ రెండిట్లో అడ్వర్స్ లో డిస్క్లైమర్ లో ఒకవేళ పర్వాసివ్ ఇంపాక్ట్ ఉందని చెప్పా, ఇక్కడ పర్వాసివ్ ఇంపాక్ట్ లేకుంటే ఇట్ బికమ్స్ క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్.
Sir, very simple, sir. All these points which are told above are satisfying, sir. Except for the fact that pervasiveness not there. ఒక pervasiveness లేదు సార్, అంతే. మిగతావన్నీ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి. Except for the fact that all the pervasiveness remaining all satisfied for adverse and disclaimer. Can I tell sir what is happening here? Negative opinion, positive opinion, negative. But adverse disclaimer qualified, sir. Qualified. Qualified అంటే సార్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ యూ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఫ్యూ ఫ్యాక్ట్స్. అన్నీ బాగున్నాయి, కొన్ని తప్ప. సరే, చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ అడ్వర్స్లో ఏమంట, ఏది బాగాలేదంట. డిస్క్లైమర్లో అసలు నాకు ఎవిడెన్స్ దొరకట్లేదంట. సార్, ఇన్ అడ్వర్స్ వాట్ ఐల్ సే ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఐల్ సే ఇన్ డిస్క్లైమర్ ఐ కుడ్ నాట్ ఫార్మ్ అన్ ఒపీనియన్. ఇన్ క్వాలిఫైడ్ వాట్ ఐల్ సే ఐ కుడ్ ఫార్మ్ అన్ ఒపీనియన్. ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ యూ ఎగ్జిబిటింగ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ సో అండ్ సో. ఇవి ఎక్సెప్ట్ ఈ మ్యాటర్ తప్ప మీద అన్ని బాగున్నాయని చెప్తా. ఎగ్జాంపుల్ సార్, వెరీ సింపుల్ సార్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంది, బ్యాలెన్స్ షీట్లో అన్ని బాగున్నాయి సార్. యువర్ సింప్లీ లెట్ మీ టెల్ యువర్ ఈక్విటీ అండ్ ఈక్విటీ లయబిలిటీ both are correct only. Let's say your balance sheet, your non-current assets completely correct only, sir. Current assets something is wrong, everything is good, sir. Anni bagunnai except closing stock. Closing stock lo mistake undi, sir. Tell me, sir, impact is there not there, material misstatement is there not there, there. But it's pervasive, non pervasive. Appudu em cheyala, sir? True and fair view existing except for closing stock. In closing stock there is a so and so mistake because of which I am giving a negative opinion and explain cheyali. Are we clear? Yes, sir. When auditor is giving a positive opinion or a negative opinion, definitely only opinion is సరిపోయితే రీజన్ రాయాలా. Along with opinion, sir, auditor is supposed to write the reason as well. What reason, sir? So and so problem is there. That is the reason why I am going for negative opinion. That is the reason why I am going for positive opinion. ఖచ్చితంగా రీజన్ రాయకుండా నువ్వు ఒపీనియన్ ఇవ్వలేవు. Without writing a reason, you can't go for an opinion. Are we clear? Yes, sir. That is about types of opinion. Ultimately, how many types of opinion we have? Two types of opinion. What are the two types, sir? Unmodified, modified. Again, modified, how many types, sir? Three types. Adverse, disclaimer, qualified. ఈ అడ్వర్స్ డిస్క్లైమర్ ఉన్న పాయింట్స్ అన్నింటినీ యాజ్ ఈజ్ కాపీ పేస్ట్ చేసి పర్వర్స్నెస్ లేదంటే ఏమవుతుంది సార్, అది క్వాలిఫైడ్గా మారిపోయింది. సో క్వాలిఫైడ్ ఎన్ని రీజన్స్ వల్ల ఇవ్వచ్చు? రెండు రీజన్స్ వల్ల. సఫిషియంట్ అప్రోప్రియట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ అవైలబుల్, మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ బట్ నాట్ పర్వాసివ్. సెకండ్ వన్, సార్, sufficient appropriate audit evidence not available, there might be a possibility of material misstatement but which is having a non-pervasive impact. Are we clear, everyone? Yes, sir. That is a complete discussion of your types of opinion. దీని ద్వారా ఒపీనియన్ అనే కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. సార్, నేను ఏం ఒపీనియన్ ఇవ్వలేకపోతున్నాను ఒపీనియన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. నాట్ హ్యావింగ్ ఒపీనియన్ ఈజ్ ఆల్సో ఒపీనియన్. నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఫార్మ్ అన్ ఒపీనియన్ ఈజ్ ఆల్సో ఒపీనియన్. ఇలాగే సార్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఒకరు ఇవ్వాలనుకుంటే, sir, auditor explaining he is not in a position to form an opinion is also an opinion. What opinion? Disclaimer of opinion. అర్థమైందా? Yes, sir. Okay, that is about audit opinion. Very simple, sir. Done. అంతకు మించి పెద్ద గొప్ప ఏం అవసరంలా. ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా ఎక్కడ ఉంది సార్? ఇట్స్ దేర్ ఇన్ యువర్ essay 700 and also essay 705. essay 700 will talk about, sir, unmodified opinion. essay 70 will talk about modified opinion. 700 ఏమో unmodified గురించి చెప్తుంది, 705 ఏమో modified గురించి చెప్తుంది. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ నువ్వు అన్మాడిఫైడ్ ఇవ్వాలనుకున్నావు, మాడిఫైడ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు, కరెక్టే. ఎలా ఇస్తావు? ఒక రిపోర్ట్ ద్వారా ఇవ్వాల్సింది. అల్టిమేట్లీ సార్, నువ్వు ఒపీనియన్ ఇవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా రిపోర్ట్ ద్వారానే ఇవ్వాలి. ఆ రిపోర్ట్ ఎలా ఉండాలి సార్? నీకు నచ్చిన ఫార్మాట్ కాదు, ఐసీఎం ఇచ్చిన ఫార్మాట్లో. ఐసీ ఆల్రెడీ ఎస్ఏ 700లో దే ఆర్ గివింగ్ ఏ క్లియర్ ఫార్మాట్, సార్. ఐసీఐ ఈస్ క్లియర్లీ గివింగ్ ఏ ఫార్మాట్ టు బి ఫాలోడ్ ఇన్ ఎస్ఏ 700. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. నౌ దట్ ఫార్మాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు ఫాలో. ఏంటి సార్ ఆ ఫార్మాట్? మరి వాట్ ఈస్ అ ఫార్మాట్, సార్? వెరీ సింపుల్. దట్ గివింగ్ సో అండ్ సో హెడింగ్స్ యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్, సార్. ఏమన్నాడు? ఈ హెడింగ్స్ నువ్వు ఫాలో అవ్వకుండా వెళ్ళిపోవాలంటున్నాడు. వాట్ ఆర్ ద హెడింగ్స్ ఆర్ టెలింగ్, సార్? ఫస్ట్ వన్, సార్, వీ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఏ టైటిల్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్, సార్? టైటిల్. టైటిల్ అంటే ఒక హెడింగ్, మంచి హెడింగ్ ఉండాలంటున్నాడు. ఏంటో హెడింగ్, సార్? ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్స్ ఒపీనియన్, సార్. ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. ఒక మంచి క్లియర్ హెడింగ్ పెట్టాలి. ఏమని? ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. ఎందుకంటే క్లియర్గా పబ్లిష్ చేయాలి. ఇదిగో నేను ఇచ్చేది రిపోర్టు ఇండిపెండెంట్గా ఇస్తున్నా, ఎవరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకుండా ఇస్తున్నా తెలియాలి అందరికీ. నెక్స్ట్ వన్, సార్, వీ హ్యావ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్, సార్? అడ్రసీ. What is the meaning of addressee, sir? The person whom the report is going. నిన్న ఎవరైతే అపాయింట్ చేశారో, మామూలుగా ఆడిటర్ ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు, సార్? మేనేజ్మెంట్ షేర్ హోల్డర్? జనరల్లీ the auditor will be appointed by the management or shareholder, sir? Management or shareholder? My question, sir, you have to know that who will be appointing the auditor, management or shareholder? Who is the actual owner? Shareholder. That means who should be appointing the auditor? Generally the shareholder should be appointing the auditor. But in exceptional circumstances like casual vacancy, first auditor, the management, board of directors are going to appoint. అల్టిమేట్గా నువ్వు కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాల్సిన ఎవరికి? యూజర్కే కదా. మరి యూజర్ కంటే ఎవరు సార్? మెయిన్ యూజర్ ఎవడు? షేర్ హోల్డర్.
సో అల్టిమేట్గా ఎవరైతే యాక్చువల్ ఓనర్ ఉన్నాడో, నా యాక్చువల్ ఓనర్ కదా మనం సాటిస్ఫై చేయాల్సింది. ఎస్ సార్. సో అల్టిమేట్లీ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ సార్, యువర్ రిపోర్ట్ షుడ్ బి అడ్రసింగ్ టు హూమ్ సార్, ద యాక్చువల్ ఓనర్స్, దట్ ఈస్ యువర్ షేర్ హోల్డర్స్, ద ఇన్వెస్టర్స్. మామూలుగా ఆడిట్ రిపోర్ట్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ సో అండ్ సో కంపెనీ అని రాస్తాం. కొంతమంది చేస్తారు టు ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అని రాస్తారు. గవర్నమెంట్ కంపెనీ కేసులో అయినా సార్ టు ద సిఎండ్ఏజీ అని రాస్తాం. ఎందుకని? అపాయింట్మెంట్ చేసేది గవర్నమెంట్ కాదు, సిఎండ్ఏజీ. అర్థమవుతుందా? సో అల్టిమేట్లీ నేను ఎవరైతే అపాయింట్ చేశాడో వాళ్ళకి అడ్రస్ చేస్తాం ఒపీనియన్. సో ద అడ్రస్ విల్ బి నథింగ్ బట్ వాట్ సార్, ద పర్సన్ టు హూమ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎ రిపోర్ట్. జనరలీ హూ ఇస్ ద అడ్రసీ సార్? జనరల్ ఎవరు అడ్రసీగా ఉంటారు? జనరలీ హూ విల్ బి ద అడ్రసీ? ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ ద అడ్రసీస్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అవర్ ఒపీనియన్. ఆమ్ ఐ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, టైటిల్ అడ్రసీ. స్టేట్ వే మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఇంకా? నో సార్. టైటిల్ అడ్రసీ అయిపోయిన వెంటనే నెక్స్ట్ వన్ సార్, యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఒపీనియన్. ఇన్ ఒపీనియన్ వాట్ యు రైట్ సార్? స్టేట్ వే సార్. ఒపీనియన్లో ఇంకా కట్టే కొట్టే తెచ్చే ఏం చేయాలా సార్? నువ్వు ఆడిట్ చేసావని ఫ్యాక్ట్ రాయాలి ఫస్ట్. ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఆడిటెడ్, నేను ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని ఆడిట్ చేశా అనే ఫ్యాక్ట్ అక్కడ ప్రొజెక్ట్ అవ్వాలి. ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఆడిటెడ్ అనే ఫ్యాక్ట్ ప్రొజెక్ట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ వన్. ఆ తర్వాత ఏ కంపెనీకి అసలు ఏ కంపెనీ ఆడిట్ చేసావు? ఇప్పుడు ఏం రావాలి సార్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఒపీనియన్ ఏమేమి ఉండాలో అడుగుతారు క్వశ్చన్లో. వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్స్ దట్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్? ఆల్రెడీ మీకు చెప్పా, నాకు తెలిసి రాయించాలనుకుంటా కూడా. ఎస్, రాయించలేదా? ఐ థింక్ రిఫరెన్స్ ఇచ్చానా? వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, బట్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నో, ఐ థింక్ నేను రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిపోర్ట్ తీసుకోమని చెప్పాను అనుకుంటా కదా. సో ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్లో కొన్ని పాయింట్స్ రావాలి సార్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఏంటంటే ఫస్ట్ సార్, ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ని ఆడిట్ చేయడం జరిగింది అని రాయాలి. ఒకవేళ ఆడిట్ చేశాక నువ్వు డిస్క్లైమర్ ఇచ్చావు అనుకో, డిస్క్లైమర్ రాస్తావు సార్, ఐ వాస్ అపాయింటెడ్ టు డూ ద ఆడిట్ అని రాయాలి సార్. ఒకవేళ నువ్వు అన్మాడిఫైడ్ కానీ మాడిఫైడ్లో అడ్వాన్స్ కానీ క్వాలిఫైడ్ కానీ ఇస్తే ఐ హావ్ డన్ ద ఆడిట్ అని రాస్తాం. అదే డిస్క్లైమర్ ఇచ్చావు అనుకో, డిస్క్లైమర్ ఏమవుతుంది సార్? యూ హావ్ కండక్టెడ్ ఆడిట్, కుడ్ నాట్ కండక్ట్ ఆడిట్ సార్, కుడ్ నాట్ కండక్ట్ ఆడిట్. సో లెట్ సార్, ఐ వాస్ అపాయింటెడ్ ఫర్ డూయింగ్ ఆడిట్ బట్ ఐ కుడ్ నాట్ కండక్ట్ ఆడిట్ అని రాస్తాం. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. సో ఆడిటర్ అని రాస్తాం, ఆర్ ఎల్స్ ఐ వాస్ అపాయింటెడ్ టు ఆడిట్ అని రాస్తాం డిస్క్లైమర్లో. నెక్స్ట్ వన్ సార్, అసలు ఏ కంపెనీ ఆడిట్ చేస్తావు రాయాలి కదా. ద కంపెనీ ఆఫ్ విచ్ యూ విల్ గివ్ ఎ రెఫరెన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఎలాంగ్ విత్ దట్ సార్ పీరియడ్. అసలు ఏ పీరియడ్ చేస్తున్నావు ఆడిట్ సార్? మామూలుగా బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఓన్లీ కరెంట్ ఇయర్ ఉంటుందా, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఉంటుందా? కరెంట్ ఇయర్, ప్రీవియస్ ఇయర్, బోత్ సార్, బోత్. ఈరోజు షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ నో, షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ క్లియర్లీ యాజ్ పర్ యువర్ కంపారిటివ్ ఫైనాన్షియల్స్. సో కరెంట్ ఇయర్ ఇస్తారు, దాంతో పాటు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇస్తారు. అలాంటప్పుడు ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ విల్ బి ఆన్ కరెంట్ ఇయర్, ప్రీవియస్ ఇయర్, బోత్ సార్. రే వేస్ట్ ఫెలోస్, ఇట్స్ ఓన్లీ ఆన్ కరెంట్ ఇయర్. ఇది కూడా డిస్కషన్ చేస్తాను నేను. ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ విల్ బి ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్, మరి ఓకే సార్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రీవియస్ అనుకుందాం, మరి లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ ఎందుకు ఇంకా? సరే ఒపీనియన్ ఇస్తున్నావు కరెంట్ ఇయర్ ప్రీవియస్కి, మరి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆడిటర్ ఎందుకు ఇంకా? 2 years ఒకసారి అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు కదా. నేను అర్థమవుతుందా సార్? జనరల్లీ ద ఆడిటర్స్ ఒపీనియన్, అచ్చా మీకు ఎక్సెప్షన్ చెప్పలేదు కూడా, ఎక్సెప్షన్ మీకు అవసరం లేదని చెప్పలా. సో పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ సార్ ద ఆడిటర్స్ ఒపీనియన్ విల్ బి టాకింగ్ ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ అబౌట్ కరెంట్ ఇయర్. ఆ సిఏ ఇంటర్లో ఏం చెప్తాను, ఎక్సెప్షన్ కూడా చెప్తా. ఏంటి నా ఎక్సెప్షన్ అంటే, కరెంట్ ఇయర్తో పాటు ఒక 3 circumstances-లో ఏం మీ క్లాస్లో చెప్పానని నాకు గుర్తులేదు, మీ సిలబస్లో లేదు, మోస్ట్లీ మీ సిలబస్లో ఖచ్చితంగా లేదు, ఇప్పుడు మీ క్లాస్లో చెప్పానని నాకు తెలియదు. సో జనరల్గా ఆడిటర్ ఏం చేస్తాడు, ఓన్లీ కరెంట్ ఇయర్ ఫైనాన్స్ మీద మాత్రమే ఒపీనియన్ ఇస్తాడు. బట్ ఒక 3 circumstances-లో ప్రీవియస్ ఇయర్ వరకు ఒపీనియన్ ఇస్తాడు. ఎప్పుడు సార్ అంటే, లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇచ్చాడు, అంటే క్వాలిఫైడ్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు. ఇదిగో లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ ఈ పాయింట్ ఇచ్చాడని చెప్పాలని ఇస్తాం. లేదంటే అసలు లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిట్ ఇవ్వాలా, ఆ కేసులో ఇస్తాం. లేదంటే సార్ లాస్ట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్లో మిస్టేక్ ఉన్నాయి, అలాంటప్పుడు కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇస్తాం. ఆ 3 తప్ప మిగతా అంతా కరెంట్ ఇయరే. అర్థమవుతుందా సార్? మళ్ళీ చెప్తా వినండి సార్. ఏమంటున్నా, జనరల్లీ ద ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ విల్ బి ఆన్ కరెంట్ ఇయర్, ప్రీవియస్ ఇయర్, బోత్ సార్. ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ కరెంట్ ఇయర్ ఓన్లీ. In 3 different circumstances, the auditor's report will be referring to not only current year, sir, even about previous year also. ఏంటా సర్కమ్స్టాన్సెస్? వెరీ సింపుల్ సార్. ఏమంటాడంటే, సార్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ ఇచ్చాడు, ఆర్ఎల్స్ క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇచ్చాడు, లేదంటే డిస్క్లైమర్ ఇచ్చాడు. సార్ లాస్ట్ ఇయర్ అడ్వర్స్ అంటే ఆ ఇష్యూ కంటిన్యూ అవుతుంది అనుకోండి, కరెంట్ ఇయర్ అడ్వర్స్ రావాలిగా మరి. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ నెగిటివ్ ఇచ్చాడు సార్, మాడిఫైడ్ ఇచ్చాడు, ఆ ఇష్యూ తీసేస్తే ఓకే, నాకేం అబ్జెక్షన్ లేదు. మరి ఆ ఇష్యూ కంటిన్యూ అయింది అనుకోండి, లాస్ట్ ఇయర్ గురించి రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలా లేదా? ఎస్ సార్. అదొక ఫస్ట్ సినారియో సార్, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆడిటర్. సెకండ్ వన్ సార్ ఏముందంటే, అసలు లాస్ట్ ఇయర్లో ఆడిటే కండక్ట్ చేయాలా, ప్రీవియస్ ఇయర్ అసలు ఆడిటే లేదు. లేనప్పుడు నువ్వు కరెంట్ ఇయర్లో ఏదైతే బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసుకుంటున్నావో, ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఓన్లీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందో, ఈవెన్ ఓపెనింగ్ కూడా ఉంటుందా? ఓపెనింగ్ కూడా ఉంటుంది. మరి ఓపెనింగ్ కరెంట్ ఇయర్ వచ్చేది, లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగేగా. అర్థమవుతుందా సార్? కరెంట్ ఇయర్లో నువ్వు రిపోర్ట్ చేసేది కరెంట్ ఇయర్ మీద ఓకే, కానీ లాస్ట్ ఇయర్లో ఆడిట్ జరగలేదు కాబట్టి, కానీ లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ మీద నువ్వు డిపెండ్ అవుతున్నావు కాబట్టి ఏం చేస్తా, ఈవెన్ అబౌట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్సో ఐమ్ గోయింగ్ టు టాక్ హియర్. ఎప్పుడు? లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిట్ జరగకపోతే. అర్థమైందా సార్? థర్డ్ పాయింట్ సార్ ఏమంటాడంటే, సార్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆడిటర్ నెగిటివ్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, అసలు లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిట్ జరగకపోవడం. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే, సార్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిట్ జరిగింది, లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిట్ హ్యాపెండ్ సార్,
దేర్ వాస్ ఎ మిస్టేక్ ఉంది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ లో. ఐ మీన్ టు సే మీ కరెంట్ ఇయర్ లో, లాస్ట్ ఇయర్ లో మిస్టేక్ అంటే కరెంట్ ఇయర్ మీకు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సేగా. అంటే చెప్తున్నావు వాళ్ళు వినండి సార్, కరెంట్ ఇయర్ ఆడిట్ చేస్తున్నావు, లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిట్ జరిగింది కానీ లాస్ట్ ఇయర్లో మిస్టేక్ ఉంది, లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ దాన్ని రిపోర్ట్ చేయాలా అంటే మీకు కరెంట్ ఇయర్కి వచ్చే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మిస్టేక్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. ఆ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్లో ఉన్న మిస్టేక్ని లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ కమ్యూనికేట్ చెప్పాలా, కానీ దీనివల్ల మీ కరెంట్ ఇయర్ ఇంపాక్ట్ అవుతుందా లేదా? ఎస్ సార్. అప్పుడు ఏం చెప్తావు, ఇదిగో లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ రిపోర్ట్ ఇలా చెప్పాలా, కానీ లాస్ట్ ఇయర్ వల్ల ఉన్న మిస్టేక్ వల్ల కరెంట్ ఇయర్ ఇంపాక్ట్ వస్తుంది, సో అండ్ సో మిస్టేక్ అని చెప్పాలనుకుంటాం. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కంటైనింగ్ ఏ మిస్టేక్ విచ్ వాస్ నాట్ రిపోర్టెడ్. అర్థమైందా? సరే, మీ సిలబస్లో ఏది లాగో అప్పుడు చెప్పలా, ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిన ఇప్పుడు రాయగలుగుతారుగా. సో జనరల్లీ ఆడిటర్స్ ఒపీనియన్ విల్ బి ఆన్ కరెంట్ ఇయర్, ప్రీవియస్ ఇయర్, బోత్ సార్. ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ కరెంట్ ఇయర్. Generally current year only, but in three different matters. What are the is report only for current year, previous year, both sir? Both. What are the situations, sir? First one, last year there was a modified opinion, or last year unaudited, or last year there was a mistake, your opening balance contains a mistake, but that was not reported by the previous year auditor. Are we clear? Yes sir. So this is the scenario. So ఏమంటాం ఫస్ట్ సార్ టైటిల్, నెక్స్ట్ వన్ సార్ అడ్రస్, థర్డ్ వన్ సార్ ఒపీనియన్. ఒపీనియన్ ఏం చెప్తున్నా, ఫస్ట్ ఆడిట్ జరిగిందని చెప్పాలా, నెక్స్ట్ వన్ సార్ కంపెనీ గురించి చెప్పాలా, ఆ తర్వాత పీరియడ్ చెప్పాలా. సో ఏ పీరియడ్, ఏ ఇయర్ ఆడిట్ చేస్తున్నా చెప్పాలి. ఏం చెప్తాను పీరియడ్ మామూలుగా, బ్యాలెన్స్ షీట్ విల్ బి ఫర్ యాజ్ ఆన్ డేటా ఫర్ ద పీరియడ్ సార్, యాజ్ ఆన్. అరే బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ డేట్, P&L సార్ ఫర్ ద పీరియడ్, అదే రాస్తా. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ డేట్, P&L అకౌంట్ ఫర్ ద పీరియడ్. దాంతోపాటు మరి నువ్వు ఆడిట్ చేసేది ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్నేగా, అరే యువర్ ఆడిట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ నో. ఎస్ సార్. మరి ఆ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి వాటిని కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ద కాంపోనెంట్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఏంటవి సార్? వన్ బ్యాలెన్స్ షీట్, సెకండ్ వన్ సార్ P&L, నెక్స్ట్ వన్ సార్ క్యాష్ ఫ్లో, నెక్స్ట్ వన్ సార్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ, లాస్ట్ వన్ ఎక్స్ప్లనేటరీ నోట్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ద కాంపోనెంట్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. చెప్పే పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్ లో ఏమేమి ఉండాలని చెప్తున్నా. ఏమేమి ఉండాలి సార్? ఫస్ట్ వన్, అసలు ఆడిట్ జరిగిందనే ఫ్యాక్ట్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఏం ఉండాలి సార్? ఏ కంపెనీ ఆడిట్ జరిగిందో చెప్పాలి, సో అండ్ సో కంపెనీ లిమిటెడ్ అని. ఏ పీరియడ్ జరిగిందో చెప్పాలి. ఆ తర్వాత మీరు చేసిన ఆడిట్ లో ఏమేమి కవర్ చేశారు, ఏం కవర్ చేస్తారు? ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. దాంట్లో ఏముంటాయి? బ్యాలెన్స్ షీట్, P&L, క్యాష్ ఫ్లో, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లనేటరీ నోట్స్. లాస్ట్ లో సార్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ ఉందా లేదా కూడా చెప్పాలి. అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ యూ ఆర్ టెలింగ్ సార్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ ఎగ్జిస్టింగ్, దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఏ పాజిటివ్ ఒపీనియన్, నెగటివ్ ఒపీనియన్, పాజిటివ్ ఒపీనియన్. ఐ మీన్ టు సే అన్మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్. సార్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ లేదని చెప్పాను అనుకో, యూ ఆర్ గివింగ్ ఏ మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్, అన్మాడిఫైడ్ సార్, అన్మాడిఫైడ్. అలా చెప్పాలనుకుంటే సార్ వెరీ సింపుల్ సార్. హెడ్డింగ్ ఏం చెప్పా? ఫస్ట్ టైటిల్, అడ్రస్, నెక్స్ట్ ఒపీనియనేగా. నువ్వు అన్మాడిఫైడ్ ఇస్తే కనుక హెడ్డింగ్ ఏం పెడతాం? ఒపీనియన్ పెడతాం. అదే నువ్వు ఇచ్చే మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ అనుకో, అది క్వాలిఫైడ్ అయితే క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ పెడతాం, అడ్వర్స్ అయితే అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ హెడ్డింగ్ పెడతాం, డిస్క్లైమర్ అయితే డిస్క్లైమర్ ఒపీనియన్ పెడతాం. అర్థమవుతుందా? సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. మీరు మీ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఎలా ఉండాలంటే, రిపోర్ట్ చూడగానే అట్లీస్ట్ హెడ్డింగ్ చూడగానే అర్థమైపోవాలి ఏం రిపోర్ట్ ఇస్తున్నావో. అది పాజిటివ్ అయితే ఒపీనియన్ హెడ్డింగ్ పెడతాం, అది అడ్వర్స్ అయితే అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ పెడతా, క్వాలిఫైడ్ అయితే క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ అంట, డిస్క్లైమర్ అయితే డిస్క్లైమర్ ఒపీనియన్ అంట. ఆర్ వి క్లియర్? అడ్వర్స్ అయితే ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్, క్వాలిఫైడ్ అయితే ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఫ్యూ మ్యాటర్స్. సార్ డిస్క్లైమర్ అయితే ఐ కుడ్ నాట్ ఫార్మ్ అన్ ఒపీనియన్, ఐ కుడ్ నాట్ రిపోర్ట్. సార్ టెలింగ్ దట్ ఐ కుడ్ నాట్ రిపోర్ట్ ఇస్ ఆల్సో అన్ ఒపీనియన్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. ఆ తర్వాత సార్ నెక్స్ట్ ఏంటి సార్? టైటిల్, అడ్రస్, ఒపీనియన్. తర్వాత ఏంటి సార్? బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్. సార్ బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్? ఇక పైన రిపోర్ట్ ఇస్తున్నావుగా, ఆ రిపోర్ట్కి రీజన్ ఏంటి? సార్ ఒకవేళ పాజిటివ్ ఇచ్చాను అనుకో, బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్ అంట. నెగిటివ్ ఇచ్చాను అనుకో, బేసిస్ ఫర్ క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ బేసిస్ ఫర్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్. నెక్స్ట్ వన్ బేసిస్ ఫర్ డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. మరి ఆ బేసిస్లో ఏం రాస్తాం సార్ అంటే, అసలు నువ్వు ఆడిట్ ఫామ్ రిపోర్ట్ ఫామ్ చేసావు, ఓకే, ఒపీనియన్ ఫామ్ చేసావు, అది ఇలా వచ్చింది. సింపుల్ సార్. నా ఆడిట్లో నేను స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ ఫాలో అయ్యానా లేదా? ఎస్ సార్. ఐ ఫాలోడ్ ద స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్. ఐ వాస్ హ్యావింగ్ సమ్ రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఐ వాస్ హ్యావింగ్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నింటిని నేను మైండ్లో పెట్టుకొని, నాకు అప్లై అయ్యే స్టాండర్డ్స్ని మైండ్లో పెట్టుకొని ఇదిగో నేను ఆడిట్ చేశాను. ఆడిట్లో భాగంగా చాలా మిస్టేక్ దొరికాయి. ఇదిగో ఆ మిస్టేక్స్ అని ఒక్కొక్కటిగా వరుసగా రాసుకుంటూ పోతాం. ఇంకా సార్ మిస్టేక్ రీజన్ ఏంటనే ఒపీనియన్లో రాయం. ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్ రాసేది ఏంటి? ఒపీనియన్ ఏంటని రాస్తాం, ట్రూ అండ్ ఫేర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటుంది. బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్లో నేను స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ ఫాలో అవుతూ నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని మైండ్లో పెట్టుకొని ఆడిట్ చేశా. దానిలో భాగంగా యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఐ వాస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దీస్ ఆర్ ద మిస్టేట్మెంట్స్, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఏ డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ అని రాయడం మొదలెడతాం. ఇది అర్థమైందా సార్? బేసికలీ ఇన్ ద బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఆడిటర్. ఆడిటర్కి పలానా రెస్పాన్సిబిలిటీ అని ఐడెంటిఫై చేస్తాం, స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అయ్యేదని చెప్తాం. దాంతోపాటు అసలు ఆ పలానా ఒపీనియన్ ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో టైటిల్, అడ్రస్, ఒపీనియన్, బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్. ఇమీడియట్లీ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ సార్?
సార్ మెటీరియల్ అన్సర్టనిటీ అబౌట్ గోయింగ్ కన్సర్న్. సార్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఏమంటాడంటే మనకు SA 570 అనే స్టాండర్డ్ ఉంది, మనకు సిలబస్లో లేదు అది. సార్ వాట్ ఈస్ SA 570 సార్? విచ్ టాక్స్ అబౌట్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గోయింగ్ కన్సర్న్. గోయింగ్ కన్సర్న్ అంటే ఏంటి సార్? కంపెనీ హ్యావింగ్ ఏ ఫోర్సేబుల్ ఫ్యూచర్. ఆడిటర్ కి కంపెనీకి గోయింగ్ కన్సర్న్ లేదని ఎలాంటి డౌట్ క్రియేట్ అయినా ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ మాట్లాడతాడు. అర్థమవుతుందా? మీకు గుర్తుంటే మీకు మీ క్లాస్లో కవర్ అవుతుంది, ఎందుకంటే SA 570 మీకు సిలబస్లో లేదు. SA 570 ఇస్ ఎ బిగ్ కాన్సెప్ట్ సార్, అది మీ సిలబస్లో లేదు. సో అది నేను మోస్ట్లీ ఎక్కువ చెప్పున్నాను. వాట్ ఐ టోల్డ్ సార్ అనేది వెరీ సింపుల్ సార్. ఆడిటర్కి గోయింగ్ కన్సర్న్ ఏదైనా డౌట్ వస్తే, గోయింగ్ కన్సర్న్ కంపెనీకి కరెక్ట్ కాదు, లేదంటే దానికి ఏదో తేడా కొడుతుంది అనే ఫీలింగ్ వస్తే ఆ పాయింట్ ఇక్కడ కవర్ చేస్తాడు. డిడ్ వి అండర్స్టాండ్ సార్? ఇంతకు మించి నేను ఎక్కువ చెప్పలేను, ఎందుకంటే అనవసరంగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సార్ గోయింగ్ కన్సర్న్ ఏంటి? ఫోర్సేబుల్ ఫ్యూచర్. ఓ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి బెస్ట్ సార్. సో లెట్స్ సే ఒక కంపెనీ ఉంది సార్, వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ కంపెనీ రన్ అవ్వాలంటే వాళ్ళ వల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసేది మాక్సిమం ఒక 60% ఉండాలి. 60% స్కోర్ కన్నా ఎక్కువ దాటకూడదు వాళ్ళ వల్ల జరిగే ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్. సార్ లాస్ట్ ఇయర్ వరకు అంతా బాగానే ఉంది సార్, కరెంట్ ఇయర్లో ఎగ్జాక్ట్గా 58 టచ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఇయర్లో 58 కాస్త 68 అవ్వదని గ్యారెంటీ ఉంది ఏమన్నా? ఓ సార్ అది 68 అవ్వచ్చు, మేబీ 58 ఉండొచ్చు, అంటే 100గా మారిపోవచ్చుగా. ఎస్ ఆర్ నో? నువ్వు దగ్గరగా వచ్చావంటే డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా నీ కంపెనీ ఉంటుందా, పీకేస్తారా, గ్యారెంటీ ఉంది ఏమన్నా? నో సార్. ఇక్కడ ఆడిటర్కి చాలా డౌట్ వస్తుంది, ఇదిగో కంపెనీ మూసేసే ఛాన్స్ ఉంది, ఇంకా దివాలా తీస్తారు. యూనో రిలయన్స్ జియో అంటున్నా, వొడాఫోన్ ఐడియా. వొడాఫోన్ ఐడియా సార్, వొడాఫోన్ ఐడియా గోయింగ్ కన్సర్న్ ఇస్ అప్రోప్రియేట్, నాట్ అప్రోప్రియేట్. అసలు వాళ్ళు ఇంకా ఎందుకు కంటిన్యూ అవుతారో దేవునికే తెలియాలి. దేవుడు అంటే ఎవరు సార్? మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూ తీసుకొస్తున్నారు అంతే సార్. బైజూస్ గోయింగ్ కన్సర్న్ ఇస్ నాట్ అప్రోప్రియేట్. సంథింగ్ కాల్ దిస్ నైకా గోయింగ్ కన్సర్న్ నాట్ అప్రోప్రియేట్. బట్ అలా కంటిన్యూ అవుతున్నారు అంతే. ఆకాష్ గోయింగ్ కన్సర్న్ నాట్ అప్రోప్రియేట్. ఆకాష్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది కదా, నాట్ దిస్ ఆకాష్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఆకాష్ బైజూస్ కలిసిపోయారుగా, దట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ గోయింగ్ కన్సర్న్ నాట్ అప్రోప్రియేట్, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ సార్. ఏమంటారంటే కంపెనీ ఇంకా కుదరదు, ఇంకా అయిపోయింది, సీన్ అయిపోయింది అనే ఫీలింగ్ ఉంటుందిగా. ఆ ఒపీనియన్ వస్తే ఏమంటారు సార్? ఆడిటర్ ఆ పాయింట్లో రిపోర్ట్ చేయాలి. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, మెటీరియల్ అన్సర్టెనిటీ కథం సార్. ఆ తర్వాత ఏంటి? ఐ కెన్ సే కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ సార్? వెరీ సింపుల్ సార్. ఏమైంది సార్ అంటే ఆడిటర్ అనేవాడు తనకు నచ్చిన ఫార్మాట్లో కాకుండా ICA మెచ్చిన ఫార్మాట్లో ఆ స్టేజ్గా కాపీ పేస్ట్ చేయాలి. అది ఒకప్పుడు ఫార్మాట్ సార్. అంటే ICA ఏం చెప్పింది అంటే నువ్వు అతి తెలివి ప్రదర్శించొద్దు, నేను చెప్పిన ఫార్మాట్ నా స్టేజ్గా కాపీ పేస్ట్ చేయాలి అని చెప్పింది ICA. చెప్పగానే మనోడు ఏం చేస్తున్నాడు? పాజిటివ్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సి వస్తే స్టేట్ అవే కాపీ పేస్ట్ ఏం చేయట్లేదు. ఇంకా దానివల్ల జనాలు ఏమనుకుంటారంటే ఈ ఆడిటర్ ఏం లేదు, ఏం పని చేయట్లా, సింపుల్గా కాపీ పేస్ట్. అసలు ఈ ఆడిట్ వేస్ట్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చేసారు జనాలు. అందుకని ఏం చెప్పింది ICA, అచ్చా ఓకే అలా అనుకుంటున్నారా, ఓ పని చేద్దాం, ఇదిగో నేను కష్టపడ్డా, పని చేసా, పైకి వచ్చా అని యూజర్ తెలియాలిగా. సో మనం మల్లారెడ్డి చెప్తారు కదా, కష్టపడ్డా, పాలమ్మ పూలమ్మ అని ఇవన్నీ చెప్పాలి కదా. మరి ఎక్కడ ఏం కనబడుతుంది? డబ్బులు ఇచ్చినట్టే కనబడుతుంది అంతే, మల్లారెడ్డి రిచ్ అయ్యడం కనబడుతుంది అంతే. కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం జరిగింది? పాలమ్మ పూలమ్మ, చిట్ ఫండ్ కంపెనీ నడిపా, బోర్వెల్ నడిపా అని చెప్తారు కదా. కాలేజ్లు పెట్టినా, హాస్పిటల్ పెట్టినా, సక్సెస్ అయినా. సో సింపుల్ లివింగ్, హై థింకింగ్, లో ప్రొఫైల్. సో అలా మనం మల్లారెడ్డి చెప్పినట్టుగా ఆడిటర్ కూడా చెప్పాలి, ఇదిగో యూసర్ నువ్వు రిపోర్ట్ చూస్తున్నావు ఓకే, రిపోర్ట్ వెనకాల నా కష్టం చూడట్లా నువ్వు. ఈ కంపెనీ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్లో మీకు నాకు తెలిసి గుర్తు చూపించా కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ని. సార్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మెటీరియల్లో నేను మీకు లైక్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అనే ఒక పాయింట్ని కీ ఆడిట్ మ్యాటర్గా చూపించారు. మీకు గుర్తుందా లేదో నాకు గుర్తుంది ఇంకా. సో అరే లాస్ట్ 2 months బ్యాక్, 1.5 months బ్యాక్ ఓన్లీనా. సో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ని ఓపెన్ చేసి మరి ఇదిగో కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్కి ఒక 4 points ఇచ్చారు. దాంట్లో ప్రొవిజన్స్ కంటింజెంట్ లైబిలిటీ ఒక పాయింట్, ఇంకోటి ఏంటి సార్ అంటే అరే సహర్ష్ యూఆర్ రిమెంబరింగ్ దట్ రే క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్. ఈ 2 points ని కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్గా చూపించా. అంటే ఆడిటర్ ఏం చెప్తారంటే యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మై ఎంటైర్ ఆడిట్, నా ఆడిట్లో భాగంగా ఇదిగో పలానా ఏరియాస్లో నేను చాలా కష్టపడ్డా, ఈ ఏరియాస్ వెరిఫై చేయడం చాలా ఇబ్బంది అనిపించింది, దీస్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెంట్ మ్యాటర్స్. సో అల్టిమేట్లీ ఐ కమ్ టు ద పాయింట్ హియర్ నౌ. వాట్ ఆర్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్? ఇన్ ద ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిటర్ ద మ్యాటర్స్ విచ్ వర్ వెరీ మచ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ఆడిట్. ఆడిట్ కండక్ట్ చేయడంలో చాలా సిగ్నిఫికెంట్గా మారిపోయాయి, చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉన్నాయి అనే. ఇక్కడ నేను రిపోర్ట్ని క్వాలిఫై చేయట్లా, రిపోర్ట్ని మాడిఫై చేయట్లా, రిపోర్ట్ ఇస్తూనే కరెక్టే ఇస్తూనే ఏమంటున్నా, ఈ పాయింట్ వెరిఫై చేయడం నాకు చాలా కష్టమైంది, ఇంత ఇబ్బంది ఫేస్ చేశా అని యూజర్కి క్లియర్గా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నా. ఎందుకు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నా? రే యూజర్ తెలుసుకో, నేను చాలా కష్టపడ్డా అని చెప్పాలనుకుంటున్నా. Did we understand? That can be called as what sir? Key audit matters. Key audit matters are those matters in the professional judgment of auditor which are most significant in the conduct of audit. I'll repeat sir. Key audit matters are those matters which were most significant in the professional judgment of auditor in conducting the audit. నా ఆడిట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఈ ఏరియాస్లో నేను చాలా కష్టపడ్డాను, ఇక్కడ వెరిఫై చేయడం చాలా ఇబ్బంది అయింది అని చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఆడిటర్. దీని ద్వారా యూజర్కి అమ్మో ఆడిటర్ కూడా కొంచెం వర్క్ చేశాడు అనే ఫీలింగ్ క్రియేట్ అవుతా లేదా? ఎస్ సార్.
ఆ సింపుల్ పాయింట్ కోసం ఏం చేస్తాం సార్, కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది అంతే. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో మెటీరియల్ ఫస్ట్ ఏంటి సార్, టైటిల్. సెకండ్ ఏంటి సార్, అడ్రస్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఒపీనియన్. దెన్ కమ్ సార్, బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, మెటీరియల్ అన్సర్టెనిటీ అబౌట్ గోయింగ్ కన్సర్న్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఐ కెన్ సే వినండి నవ్వు, ఇప్పుడు వినండి సార్. పాయింట్ ఏంటంటే టైటిల్, అడ్రస్, ఒపీనియన్, బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, వీటి తర్వాత ఏది ఏ ఆర్డర్లో అవ్వాలి ఏం చెప్పాలా ఇంకా. సో ఇప్పుడు కానీ ఇంకో 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఎంఫసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్, అదర్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్. We have 2 points sir. One is emphasis of matter paragraph and also other matter paragraph. ఈ 2 పాయింట్స్ ని బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్ అయిపోయిన వెంటనే ఎక్కడైనా పెట్టేసేయచ్చు. సో పలానా పాయింట్ పెట్టాలి అని చెప్పలా, కానీ ఏమంటాడంటే బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్ అయిపోయిన వెంటనే సిగ్నేచర్ కన్నా ముందు. ఆబ్వియస్ సిగ్నేచర్ తర్వాత పెట్టలేవుగా, ఆడిట్ రిపోర్ట్ లాస్ట్లో ఉండేది ఏంటి, సిగ్నేచర్. సో సిగ్నేచర్ కన్నా ముందు, ఐ మీన్ డేట్ అండ్ ప్లేస్ సిగ్నేచర్ కన్నా ముందు బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడైనా పెట్టేసాయి. బట్ ఏం పాయింట్ పెట్టదు సార్, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎంఫసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ అండ్ ఆల్సో అదర్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్. So where these are covered sir, in SA 706 we have a standard called SA 706 which talks about 2 matters sir, emphasis of matter paragraph and also other matter paragraph. మరి emphasis of matter paragraph అంటే ఏంటి సార్ అంటే, here I will be giving a positive opinion, నేను ఇచ్చేది అన్మాడిఫైడ్ ఒపీనియనే, కానీ ఈ పాయింట్ యూజర్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ పాయింట్ చూసాకే యూజర్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి అని కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయిగా సార్. మీకు గుర్తుంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను సార్ అంటే, లెట్స్ అజ్యూమ్ సార్ ఒక కంపెనీ ఉంది, లాస్ట్ 5 years గా కన్సిస్టెంట్ గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. సో లెట్స్ సే సార్ ఇయర్ 1 50 crores, ఇయర్ 2 55 crores, ఇయర్ 3 60 crores, లెట్స్ సే నెక్స్ట్ 1 65 crores. సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉండాలి ప్రాఫిట్, నియర్ బై 70 crores ఓన్లీనా? ఎస్ సార్. కానీ కంపెనీకి 70 కాకుండా 140 crores వచ్చింది సార్ ప్రాఫిట్. ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీ లిజన్, కంపెనీ యాజ్ ఎ ప్రాఫిట్ 140 crores, ఇమీడియట్లీ ఏదో తేడా కొడుతుందా లేదా? ఎస్ సార్. నేను ఆడిటర్ గా వెరిఫై చేస్తా, చేస్తే అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ వాస్ గుడ్ సార్. టెల్ మీ సార్, హావ్ టు గో ఫర్ మాడిఫైడ్ అన్మాడిఫైడ్? మాడిఫైడ్. కానీ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ 140 crores లో యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ 70 crores, కానీ మిగతా 70 ఎలా వచ్చిందంటే, నేను ఈ లాస్ట్ 4 years గా ఒక ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేశా, ఇప్పుడు ఈ ప్రొవిజన్ అవసరంలా. ఏమైందంటే నేను కేసు ఇన్ని రోజులు కేసు లూజ్ అవుతా అనుకున్నా, కానీ ఇప్పుడు కేసు విన్ అయ్యా. విన్ అయితే ఉన్న ప్రొవిజన్ అవసరమా, తీసేయాలి. ప్రొవిజన్ చేశానంటే ఏమవుతుంది సార్, అది ఎక్స్పెండిచర్ డెబిట్ అవుతూ వచ్చింది లాస్ట్ 4 years గా, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అది రివర్స్ అవుతా లేదా? ఎస్ సార్. అలా రివర్స్ అయ్యాక ఏమవుతుంది సార్, నాకు ప్రాఫిట్ కాస్త 70 + 70 ఎంత అవుతుంది సార్, 140గా మారిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఇవ్వాల్సింది ఇక్కడ మాడిఫైడా అన్మాడిఫైడా? అన్మాడిఫైడే. ఎందుకు అన్ని బాగానే ఉన్నాయి సార్. నో మెటల్ మీ స్టేట్మెంట్ AFRA ఫాలోడ్, ఐ విల్ గో ఫర్ పాజిటివ్ ఒపీనియన్. బట్ సార్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ టెల్ యూజర్, ఏమనుకుంటాడు, అమ్మో 65 కాస్త 140గా మారిందంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ 140 280గా మారిపోయింది అనుకుంటారా లేదా? 280 కాస్త 480, లైక్ ఆ ఒపీనియన్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా. సో అది తీరని ఏం చేయాలా, యూజర్ ఇదిగో నేను ఇచ్చేది అన్మాడిఫైడే, కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు. ఇక్కడ కంపెనీకి నిజంగా 140 రాలే ప్రాఫిట్, వచ్చిన ప్రాఫిట్ 70, కానీ లాస్ట్ ఇయర్స్ లో క్రియేట్ చేసిన ప్రొవిజన్ వల్ల దాని రివర్స్ వల్ల వచ్చింది పాయింట్, అది చూసుకున్నాక డెసిషన్ తీసుకో. ఏంటి అర్థమైందా? సో ఎనీ మ్యాటర్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ డిస్క్లోజ్ బై ద కంపెనీ డిస్క్లోజ్ చేసింది, ఇదిగో పలానా ప్రాఫిట్ వచ్చింది పలానా రీజన్ వల్ల అని, దాన్ని యూజర్ కి అటెన్షన్ డ్రా చేస్తున్నాను నేను. అదిగో యూజర్ ఈ పాయింట్ పలానా పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆల్రెడీ మేనేజ్మెంట్ కమ్యూనికేట్ చేసింది సార్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, లిజన్. మేనేజ్మెంట్ ఆల్రెడీ కమ్యూనికేటెడ్, వాళ్ళ ఆడిట్ వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో నోట్స్ టు అకౌంట్స్ లో క్లియర్ గా చెప్పారు ఈ పాయింట్ ని. మాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ 140 కరెక్టే, కానీ మొత్తం 140 ప్రాఫిట్ కాదు, 70 ప్రాఫిట్, 70 ప్రొవిజన్ రివర్స్ క్లియర్ గా నోట్స్ లో రాశారు. ఆ పాయింట్స్ కి రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఎంఫసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ లో ఆడిటర్ ఏం చెప్పాలి, యూజర్ నువ్వు ఎక్కువగా ఆలోచించొద్దు, సింపుల్ గా నేను పాయింట్ చెప్తా అక్కడికి వెళ్ళిపో, ఆ పాయింట్ చదవనుకో నీ డెసిషన్ సెట్ అయిపోయింది అని అటెన్షన్ రాయేస్తా. సో ఎంఫసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ ఇస్ ఎ పారాగ్రాఫ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు డ్రా ద అటెన్షన్ ఆఫ్ యూజర్ ఇన్ ద మ్యాటర్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ స్టేటెడ్ బై ద కంపెనీ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సార్ నువ్వు మరి ఎంఫసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ ఇస్తున్నా, యు ఆర్ ఇష్యూయింగ్ ఏ మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్, అన్మాడిఫైడ్ ఒపీనియనే, కానీ ఇచ్చేది ఏంటి సార్, ఎంఫసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్. ఎందుకని, యూజర్ కి ఆ పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. నౌ మై క్వశ్చన్ సార్, ఇష్యూయింగ్ ఏ ఎంఫసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ ఈజ్ ఇట్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ గివింగ్ ఏ మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్? సార్ నువ్వు మాడిఫైడ్ ఇవ్వాలి, యాక్చువల్గా మాడిఫైడ్ ఇవ్వకుండా ఏం చేస్తున్నావు సార్, అన్మాడిఫైడ్ ఇచ్చి ఎంఫసిస్ ఇస్తున్నావు, కరెక్టా? అరే ఒపీనియన్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఎంఫసిస్ డిఫరెంట్. ఒపీనియన్ గానే ఉంటుంది, ఎంఫసిస్ సెపరేట్. సార్ కెన్ ఐ గివ్ బోత్ మాడిఫైడ్ అండ్ ఎంఫసిస్? నో సార్, నాట్ రిక్వైర్డ్. ఆల్రెడీ మాడిఫైడ్ ఇస్తున్నావుగా, మాడిఫైడ్ లో ఆ రీజన్ రాస్తావు కదా, అక్కడ రీజన్ రాసి మళ్ళీ అదే రీజన్ మళ్ళీ మల్టిపుల్ రాస్తే అనవసరంగా టైం వేస్ట్, పేపర్ వేస్ట్, లైక్ కాస్ట్ వేస్ట్, పెన్ వేస్టేగా. ఎస్ సార్, వెరీ సింపుల్ సార్. ఆల్రెడీ మాడిఫై చెప్పావు, అక్కడ పాయింట్ అదే రాస్తావు, మళ్ళీ ఎంఫసిస్ అంటావు, మళ్ళీ అదే పాయింట్ రాస్తావు, ఎందుకు టైం వేస్ట్? ఆర్ వి క్లియర్? So if you are giving a modified opinion, you are writing the reason already. No need of again going for emphasis of matter paragraph. It's completely sufficient. Are we clear?
Yes, sir. Next one, sir, I can say other matter paragraph. Sir, what is an other matter paragraph? Very simple, sir. ఆడిట్ రిపోర్ట్లో ఆడిటర్ ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు, కానీ ఎక్కడ చెప్పాలో కుదరట్లా, ఎక్కడ చెప్పాలో తెలియట్లా. ఏం చేస్తాడు? తీసుకొచ్చి అదర్ మ్యాటర్లో పడేస్తాం. ఆడిటర్ వాస్ టు టెల్ సంథింగ్ సార్, బట్ ఎక్కడ చెప్పాలో తెలియట్లా. ఏం చేస్తాం? తీసుకొచ్చి సపరేట్ హెడ్డింగ్ పెట్టలేం, అందుకని అదర్ మ్యాటర్ హెడ్డింగ్ ఉంటుందిగా, దానిలో పడేస్తా. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్. ఇవా సంథింగ్ కాల్డ్ బ్రాంచ్ ఆడిట్. బ్రాంచ్ ఆడిట్ సార్. ఎస్ సార్. మీకు గుర్తుంటే ఒక బ్యాంక్కి అన్ని బ్రాంచెస్ని ఆడిట్ చేయడం ప్రాక్టికల్గా పాసిబుల్ అండి. ఎస్పెషల్గా ఎస్బీఐ లాంటి బ్రాంచెస్కి, బ్యాంక్స్కి, ఎస్బీఐ లాంటి బ్యాంక్ సార్, అన్ని బ్రాంచెస్ వెరిఫై చేయడం ప్రాక్టికల్గా పాసిబుల్ అండి? నో సార్. అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? ఒక 70% బ్రాంచెస్ 60% బ్రాంచెస్ వెరిఫై చేస్తాం, ఆడిట్ చేస్తాం, మిగతా వన్ వదిలేస్తాం కదా. ఎస్ సార్. మరి ఈ మ్యాటర్ అంతా షేర్ హోల్డర్కి తెలియాలా లేదా? ఎస్ సార్, తెలియాలి. కాబట్టి అదర్ మ్యాటర్లో రాస్తాం. ఇదిగో షేర్ హోల్డర్, జాగ్రత్తగా విను, నేను ఆడిట్ చేసా కాదనట్లా, నేను రిపోర్ట్ ఇస్తున్నా కాదనట్లా, కానీ నేను వెరిఫై చేసింది ఇంకో పలానా బ్రాంచెసే, మిగతా బ్రాంచెస్ నేను వెరిఫై చేయాలా, అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఇంత ఉంది, అసెట్స్ ఇంత ఉన్నాయి, దానికి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు, చూసుకో అని చెప్పాలి. అది ఎక్కడ చెప్తాం సార్? అదర్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్. సార్ సెకండ్ వన్ సార్, అసలు లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటే జరగల, లాస్ట్ ఇయర్ అసలు ఆడిటే లేదు. ఆడిట్ లేనప్పుడు మరి అది యూజర్ తెలియాలా లేదా? ఎస్ సార్. అది ఎక్కడ రాస్తాం సార్? అదర్ మ్యాటర్లో రాస్తా. సార్ నెక్స్ట్ వన్ సార్, యాక్చువల్గా లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిట్ జరిగింది, బట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిట్ చేసింది నువ్వు కాదు, వాడెవడో చేశాడు, దేర్ వాజ్ అ ప్రీవియస్ ఆడిటర్. మరి ఈ విషయం కూడా యూజర్ తెలియాలి కదా. ఎస్ సార్. సో యూ లెట్ వాట్ అదర్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్. అలా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు సార్. వెరీ సింపుల్. ఏమంటున్నానంటే మీ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో రాయాల్సిన పాయింట్స్ అన్నీ అయిపోయాయి, ఇంకెక్కడ ఏదో ఎక్స్ట్రా పాయింట్ రాయాలనుకుంటున్నావు, ఎక్కడ స్పేస్ దొరకట్లా, ఏం చేస్తాం? అదర్ మ్యాటర్ అని హెడింగ్ పెట్టేసి అన్న అక్కడ రాసిస్తాం. సో యాజ్ ఆడిటర్ యూ ఆర్ వాంటింగ్ టు కమ్యూనికేట్ సమ్ ఎక్స్ట్రా మ్యాటర్ టు ద యూజర్ దట్ కెన్ బి గివెన్ ఇన్ అదర్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్. ఎగ్జాంపుల్ సార్, I can say branch audit, I can say joint audit. You know joint audits? So joint audit lo tell me sir, auditors will be doing audit multiple sir, only like ante multiple auditors, one auditor sir, multiple auditors. Generally work will be divided, will not be divided. And one more thing sir, will be divided based on branches only now? Yes, generally branches, or it depends on assets, liabilities, incomes, expenditure. అలాగే జాయింట్ ఆడిటర్స్ ఉన్నాం, నాతో పాటు ఇంకో ఆడిటర్ ఉన్నాడు, నేను రిపోర్ట్ ఇస్తున్నా, వాడు ఇంకో రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాడు, గుర్తుందా? చెప్తా వినండి సార్. పాయింట్ ఏంటంటే యూ నో సంథింగ్ కాల్డ్ జాయింట్ ఆడిట్ కాన్సెప్ట్ నా. You know what is joint audit? Sir, multiple auditors doing the audit of a same company. ఒక ముగ్గురు ఆడిటర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి సార్, ముగ్గురులో ఇద్దరికి ఒక ఒపీనియన్ వచ్చింది, ఇంకో ఒపీనియన్ వచ్చింది. మరి అందరూ కలిసి ఖచ్చితంగా మెజారిటీ మీద ఇవ్వాలని రూల్ ఉందా? నో సార్. వాళ్ళ రిపోర్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు, వీటి రిపోర్ట్ వీరి కుదిరితే ముగ్గురు కలిసి ఇవ్వండి, ముగ్గురు సైన్ చేయండి. కానీ ముగ్గురు మధ్యలో సైన్ అయితే కుదరట్లా, అంటే లైక్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఏ కన్సెన్సస్, దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్, అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు మధ్యలో ఒక ఏమంటారు మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ రాట్లా. ఏం చేయొచ్చు? ఇద్దరు కలిసి ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తారు, ఇంకొకటి ఇంకో రిపోర్ట్ ఇస్తాడు. దాంతోపాటు ఏం చేయాలి? అదర్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్లో చెప్పాలి, ఇదిగో యూజర్ మేము ఇద్దరం కలిసి రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాం కరెక్టే, మాతో పాటు ఇంకో తోకున్నాడు, వాడు ఇంకో రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాడు, వాడు కూడా చెక్ చేసుకొని చెప్పాలి. మరి వీడేం చెప్తాడు? ఇదిగో నేను ఒకరిని ఇస్తున్నాను రిపోర్టు, నాతో పాటు ఇంకో ఇద్దరు తోకలు ఉన్నారు, వాళ్ళ వేరే రిపోర్ట్ వేరే ఉంది, అది చూసుకొని చెప్పాలి. అర్థమైందా? ఇలా అదర్ మ్యాటర్ రాయాలనుకోండి, యూ కెన్ గో ఫర్ అదర్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో టైటిల్, అడ్రసీ, ఒపీనియన్, బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్, ఈ 4 ఖచ్చితంగా అదే ఆర్డర్లో రావాల్సిందే. టైటిల్, అడ్రసీ, ఒపీనియన్, బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్. ఆ తర్వాత ఎంఫసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్, అదర్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ నీకు నచ్చిన చోట పెట్టుకో. ఆ తర్వాత ఏం రావాలి మళ్ళీ? కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్, సారీ మెటీరియల్ అన్సర్టైన్ అప్పుడు గోయింగ్ కన్సర్న్, కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్. ఆర్ వి క్లియర్? దెన్ ఫాలోస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆడిటర్, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, దెన్ కమ్స్ యువర్ డేట్, ప్లేస్, సైన్. అవి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, వదిలేయండి. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఇవే, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కవర్ చేసుకున్నాం. ఆర్ వి క్లియర్? సార్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఏం రాస్తాం సార్? అందరికీ ప్రీ కండిషన్ గుర్తున్నాయిగా? You remember the preconditions of audit? What are how many preconditions sir? 5 preconditions. Those 5 preconditions are there no? Yes sir. బ్రహ్మాండంగా 5 పాయింట్స్ రాస్తారండి సార్ ఎగ్జామ్, ఏం కాదు. క్వశ్చన్ వస్తే ఆ పాయింట్స్ అన్ని అలాగే ఉంటాయి, కానీ కొంచెం వర్డింగ్ మారి ఉంటాయి అంతే. రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది కదా, ఆ పాయింట్స్ లో హ్యాపీగా ప్రీ కండిషన్ పాయింట్స్ అన్ని రాసండి, ఏం కాదు. యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్ సార్, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆడిటర్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం సార్. రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆడిటర్ అంటే ఆడిటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? Give expressing of opinion only na. So auditor's responsibility is to express an opinion. First point, sir, he'll give you absolute assurance or reasonable assurance, sir. Reasonable assurance. He'll go for investigation of special audit. He'll go for a suspicious mind or like professional skepticism, sir. Professional skepticism. So he has to follow his own procedures or standards on auditing, sir. Standards on auditing. Can I say he has to follow ethical requirements? Yes, sir. He has to follow the independence. Yes, sir. Sir, reporting should be done whatever the way you want. You are supposed to follow the standards, sir. Standard. Auditor suffers from inherent limitations. Yes or no? Yes sir. Because of which there is audit risk. Yes or no? Yes sir. ఇవన్నీ రాసుకోవచ్చు అక్కడ అంతే. ఏమంటున్నా? స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫాలో అవ్వాలి, నేను ఇచ్చేది అబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్ కాదు, రీజనబులే, నాకు ఆడిట్ రిస్క్ ఉంది, ఇన్నర్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి, నా ఆడిట్ రిపోర్ట్ నువ్వు కంప్లీట్గా నమ్మొద్దు,
నేను ఇచ్చేది ఒపీనియన్ మాత్రమే అని మెల్లిగా ఎస్కేప్ అయ్యే పాయింట్స్ ఉంటాయిగా, ఆ ఎస్కేప్ అయ్యే పాయింట్స్ అక్కడ రాసుకోవాలి అంతే. ఇవే ఉంటాయి అక్కడ అంతే, కొంచెం వర్డ్స్ మార్క్స్ ఉంటాయి అంతే. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. ఆడిటర్ రిపోర్ట్ ఇలా ఉంటుంది. అల్టిమేట్గా ఆడిటర్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఎవరికి వెళ్తుంది సార్? ఇట్ గోస్ టు యూజర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎప్పుడు వెళ్తుంది? ముందు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి సార్? ఇట్ గోస్ టు ద హోమ్ సార్. ఫస్ట్ విల్ గో టు హోమ్ సార్. ఇట్ గోస్ టు ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. From then it goes to whom sir? Shareholders in the AGM. From AGM, once it's approved in the AGM, AGM లో అప్రూవ్ అయ్యాక it goes to whom sir? Public. AGM లో అప్రూవ్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటి సార్ అంటే AGM లో you are going to adopt the financials. After adoption only it's going to the public. Are we clear? Yes sir. So that is the discussion about audit reporting chapter. Very simple chapter. ఇంకా పెండింగ్ ఉందో చూడాలి సార్. Once let me come to the material notes here. Audit reporting chapter ఇక్కడ ఉందో దీంట్లో. Exactly, it's there. Audit reporting objectives covered no anyways. So see here, this is audit reporting chapter sir. Convert make audit reporting heading. Audit reporting including car. Whose notes this is? Larry, okay. Who is not there here? Okay, audit reporting including car. So in this sir we have how many objectives? 3 objectives. Already points 3 objectives lo elevate 2 points account important. Last ilagu reporting e. Are how many objectives? 3 na. Danlo first and end sir ilagu objectives reasonable assurance. Third end sir థర్డ్ ఈస్ రిపోర్టింగ్ నా మన చాప్టర్ రిపోర్టింగ్ గురించి అందుకే ఇక్కడ 2 రాసా. నెక్స్ట్ వన్ సార్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్? ఫ్యాక్టర్స్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ ఇష్యూయింగ్ ఒపీనియన్. ఈ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ డిస్కషన్ జరిగిందా లేదా? ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఆస్పెక్ట్స్ టు బి కవర్డ్ గుర్తుందా? ప్రిన్సిపల్ ఆస్పెక్ట్స్ టు బి కవర్డ్ ఇన్ ఆడిట్ గుర్తుందా? మార్నింగ్ చేసిన డిస్కషన్ అదే పాయింట్స్. దోస్ ఆర్ రిపీటింగ్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, టైప్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. డిడ్ వి డిస్కస్ దిస్ పాయింట్స్? ఇదిగో పాజిటివ్ ఒపీనియన్, నెగటివ్, అన్మాడిఫైడ్, మాడిఫైడ్, అడ్వర్స్, డిస్క్లైమర్, క్వాలిఫైడ్. ఇందుకన్నా బెటర్గా డిస్కషన్ చేసామా లేదా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, హౌ టు ఫార్మ్ ఎన్ ఒపీనియన్. ఇది ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఇంకొంచెం బెటర్గా డిస్కషన్ జరిగిందా లేదా? ఎస్ సార్. క్వాలిఫైడ్ అని, అడ్వర్స్ అని. సార్ వీ చెక్డ్ అబౌట్ 3 వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్, వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్. సార్ సఫిషియంట్ అప్రాప్రియేట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ అబ్టైన్, నాట్ అబ్టైన్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, పర్వాసివ్, నాన్ పర్వాసివ్. ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చా. ఏంటది? మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్, పర్వాసివ్నెస్, సఫిషియంట్ అప్రాప్రియేట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ అబ్టైన్ ఆర్ నాట్ అబ్టైన్. వాటి బేస్ మీద చేసింది మరి చెప్పలేదా? చెప్పాను కదా. ఓకే. So next one sir, true and value done. Contents, title, address, opinion, anyways done. Next one sir, UDN, very important sir. I forgot this UDN concept. So what is UDN sir? Unique document identification number. So I told sir, for avoiding a forgery, for ensuring that there is a transparency. Sir forgery avoid చేయాలి, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి. అంటే నిజంగా ఈ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ని సిఏ సైన్ చేశారా లేదా తెలుసుకోవాలి మనం. అందుకని ఏం చేస్తున్నారు ఐసీఐ, దే టోల్డ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు పబ్లిష్ 2 వెబ్సైట్స్. వన్ ఈస్ వెబ్సైట్, వన్ ఈస్ సమ్ ఫెసిలిటీ. ఏంటంటే ఐసీఐ ట్రేస్ మెంబర్ అనే కాన్సెప్ట్ పెట్టారు. మీకు చూపించాను అనుకుంటా ట్రేస్ మెంబర్. హలో, ట్రేస్ మెంబర్ హావ్ షోన్ యూ ఆల్రెడీ. ఐ హావ్ ఎంటర్డ్ మై మెంబర్షిప్ నెంబర్. వన్స్ ఐ డిస్క్లోజ్ ద మెంబర్షిప్ నెంబర్ దేర్, ఆటోమేటికలీ మై డీటెయిల్స్ విల్ బి షోన్ దేర్. ఇగో సో అండ్ సో నంబర్, సో అండ్ సో పర్సన్, సిఓపి ఉందా లేదా, సో అండ్ సో అడ్రస్ చూపించలేదు అంటే చూపించానుగా. సో మై నంబర్స్ 257 కావాలంటే తర్వాత చూసుకుని వెళ్ళి ట్రేస్ మెంబర్ అనుకుంటాను. గూగుల్కి వెళ్ళి గో టు గూగుల్ అండ్ సెర్చ్ ట్రేస్ మెంబర్. There you like they will ask for captcha and membership number. There enter my numbers are 257682. That's it. You will get my details there. Anyways, okay. 257682 is my number. You have to enter there. Once you enter there, you will get the details there. అది ఒక మెంబర్ నిజంగా సీఏ కదా చెక్ చేసుకుంటాం. అది ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఆ తర్వాత మరి ఈ సీఏ నిజంగా సైన్ చేశాడా తెలుసుకోవాలిగా. యు ఆర్ టెల్లింగ్ ఓకే సీఏ నిజంగా సైన్ చేసి తెలుసుకోవడం కాదు. ఏం చేయమంటే కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు, సీఏ సైన్ ని ఫార్జరీ చేస్తున్నారు. వెరీ సింపుల్ సార్, నేను ఇలా పెడతా సైన్ సింపుల్గా అనుకుందాం. ఇలా పెట్టానికి ఏం చేస్తారు, ఈ సైన్ ఇది కాదులేండి, డోంట్ వరీ సార్. ఓకే. సో ఇలా పెట్టాను అనుకోండి ఏం చేస్తారు, లైక్ దే విల్ ట్రై టు ఫార్జ్ సార్, ఫార్జ్ చేస్తారు. అందుకని ఏం చేస్తారంటే ఏమంటారంటే సైన్ చేయి, సైన్తో పాటు ఒక యూనిక్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. ఏంటి ఆ యూనిక్ నెంబర్ సార్? యూనిక్ డాక్యుమెంట్, యూడిఐ అంటే సార్ యూనిక్ డాక్యుమెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్. ఈ నెంబర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక యూడిఐ అని ఒక పోర్టల్ క్రియేట్ చేశారు. ఆ పోర్టల్ ఎలా ఉంటుందని అందరికీ యాక్సెస్ ఉండదు. ద యాక్సెస్ విల్ బి దేర్ టు ఓన్లీ సార్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ హూ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్. సార్ మనం కూడా వెళ్ళి చూడొచ్చు కానీ లాగిన్ చేయలేము మనం. సో ఐఎమ్ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, ఐఎమ్ ఏ ప్రాక్టీసింగ్ పర్సన్, నాకు చూపించాను కూడా ఓపెన్ చేసి. సో ఐ హ్యావ్ టు గో టు లాగిన్ సార్, ఐ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ద మెంబర్షిప్ నెంబర్. దాంతోపాటు పాస్వర్డ్ కూడా నేను మార్చుకోలేను. ఐసీఏ పాస్వర్డ్ ఇస్తుంది, నేను మర్చిపోతే మళ్ళీ రీసెట్ చేస్తుంది ఐసీఏ. నేను ఏం మార్చలేను ఐసీఏ పాస్వర్డ్. సో యూజర్ ఐడి మన మెంబర్షిప్ నెంబరు, పాస్వర్డ్ ఐసీఏషన్ నెంబర్, ఆ రెండు ఎంటర్ చేశాక ఐ హ్యావ్ టు గో టు ద పోర్టల్. పోర్టల్కి వెళ్ళి ఆ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఫైనాన్షియల్స్ ఉంటాయిగా, ఆ ఫైనాన్షియల్స్ ఒక 4-5 మ్యాటర్స్లో ఎంటర్ చేయాలి మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్గా. ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టగానే ఓటీపీ వస్తుంది నా మొబైల్కి. నేను మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఇవ్వను. ఏమవుతుందంటే నేను మెంబర్గా రిజిస్టర్ అయినప్పుడు ఏదైనా నెంబర్ ఇచ్చానో ఆ నెంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది సార్, ఐ గెట్ ద నెంబర్ జనరేటెడ్. ఆ నెంబర్ని ఏమంటాం సార్, యూడిఐ అని అంటాం. ఆ యూడిఐని ఏం చేయాలి, రిపోర్ట్ మీద రాయాలి.
రాసాక మరి దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి సార్ అంటే, ఒకటి ఆ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ని యూజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు, ఆ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఓపెన్ చేసి అది కాపీ చేసుకొని అక్కడ అదే సేమ్ యూడిఎన్కి వెళ్తే అక్కడ వెరిఫై యూడిఎన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. విల్ హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్ ఆఫ్ వెరిఫై యూడిఎన్. అక్కడికి వెళ్ళి మీ మొబైల్, మీ నేమ్, మీ మొబైల్ నెంబర్, మీ ఈమెయిల్ ఐడి, దాంతోపాటు మీ యూడిఎన్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మీ మొబైల్కి ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీ కొట్టగానే నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో ఆ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసేప్పుడు కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఎంటర్ చేశానుగా, ఆ ఫీల్డ్స్లో డేటా మొత్తం యాజ్ ఈజీగా డిస్ప్లే అవుద్ది. సో ఆ ఫీల్డ్స్ ప్లస్ మీ ఫైనాన్షియల్స్ ఉన్న ఫీల్డ్స్ మ్యాచ్ అయ్యాయి అనుకో, టెల్ మీ సార్ డాక్యుమెంట్ ఇస్ వ్యాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ సార్? వ్యాలిడ్. ఇలా ఒక అంటే అథెంటిసిటీ క్రియేట్ చేయడం కోసం, ఫార్జరీని స్టాప్ చేయడం కోసం వచ్చిన డాక్యుమెంట్ ఏంటి సార్? UDIN స్టాండ్స్ ఫర్ యూనిక్ డాక్యుమెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. ఆమె క్లియర్? ఎస్ సార్. దట్ ఈస్ అబౌట్ SS701. That is, sorry, SS700, sorry. SS700 talks about forming an opinion and audit reporting. 701, sir, it talks about something called, sorry, 701 talks about key audit matters. 705 talks about modified opinion. 706 talks about emphasis of matter and other matter paragraph. Already emphasis of matter adi cheppesam kada. Yes sir. So next one, what we have, other matter paragraph. That's it. So with this I can say audit reporting chapter I have successfully completed. Are we clear? Now let's come to the discussion of the next chapter. Again the very important chapter sir. Ippudu any chapter chepparu, nature update scope అయిపోయింది, audit reporting completed sir. Now let me come to the company audit chapter. I mean to say the statutory audit chapter. In your material it can be called as a statutory audit. సో కుదిరినంత వరకు ఇప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్లో చెప్తా, ఆ తర్వాత ఇంకో 1.5 hour, మేబీ 1.5 hour, మేబీ 1 hour పడుతుందేమో, మేబీ విల్ కవర్ ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ సార్? స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ చాప్టర్. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మరీ ఎక్కువగా డెప్త్గా అడిగాడు, మరీ సింపుల్గా అడిగాడు. ఇట్స్ ఐ కెన్ సే మోడరేట్ కాన్సెప్ట్ సార్. సో పైన మరీ సింపుల్ అడిగాడు, కానీ మంచి కంటెంట్ ఉందిలేండి. ఈ లాస్ట్ సమ్ గుడ్ కంటెంట్ ఓన్లీ. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు మోస్ట్లీ కవర్ సార్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ ఇయర్, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుండి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి. At least some 2-3 questions will definitely come sir. So let's try to cover this. Statutory audit. What is the meaning of statutory sir? Mandatory, optional sir? Mandatory. We are specifically discussing about a company audit. Mana discussion anta 99.99% company audit gurinchi maatladutunnam. So in this chapter we'll discuss about company audit. Oka company ki auditor ga appoint avvalante em eligibility undali, em qualifications, asalu reporting ela undali, appointment ela jaragali, that is the discussion sir. In this chapter we covered from section number 138 till 148 and also section number 177. Along with this sir we started about standard called SA600 and also SA601 and also 610 and also SA299. ఈ మూడు స్టాండర్డ్స్ కూడా చెప్పా. యాక్చువల్గా ఈ 610 ఇక్కడ చెప్పలా, రిస్క్ అసెస్మెంట్ చాప్టర్లో చెప్పా. బట్ ఈ చాప్టర్లో ఏం కవర్ అవుద్ది? 138 నుండి 148 వరకు, 177, దాంతోపాటు SA600, 610, 299 ఇవన్నీ అయిపోయాయి అంటే ఐ కెన్ సే సార్ ఆ చాప్టర్ ఇస్ డన్. So 138 to 148, 177, 600, 610, 299. Can you start now? Yes sir. First one sir, section number 141. నేను నా ఆర్డర్లో చెప్తాను కదా. Section 141. What is 141 sir? Which talks about eligibility and qualification and also disqualification. So in which sir I can have how many parts are total? 4 parts. 141 subsection 1 talks about what sir? Eligibility. 2 talks about sir signing. 3 talks about what sir? Disqualification. 4 talks about sir? Casual vacancy. Okay sir, fantastic. 141 subsection 1 eligibility. How many parts sir? 2 parts. You may be an individual, you may be a partnership firm. I can say partnership firm. Sir, okay, individual appoint చేయాలంటే how many conditions sir? You should be a chartered accountant, you should be a practicing person, that too practicing in India, and you should be qualified. అర్థమవుతుందా? చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ ఇండియా, క్వాలిఫైడ్. am I clear? Yes sir. మరి పార్ట్నర్షిప్ అయితే ఏంటి సార్? మళ్ళీ చార్టర్డ్ అకౌంటెంటే, మళ్ళీ ప్రాక్టీసింగే, దట్ టు ఇండియానే, కానీ క్వాలిఫైడే కాదా? క్వాలిఫైడే. బట్ నాట్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ పార్ట్నర్, మెజారిటీ సార్? మెజారిటీ. సో మెజారిటీ ఏంటి సార్? మోర్ దెన్ 50% పార్ట్నర్స్. సార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. అందరూ పార్ట్నర్స్ క్వాలిఫై అక్కర్లా, సారీ అందరూ పార్ట్నర్స్ ఎలిజిబుల్ అవ్వాల్సి అక్కర్లా, మెజారిటీ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ ఎలిజిబుల్ అవ్వాలి. బట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెజారిటీ సార్? మోర్ దెన్ 50%. నా డౌట్ ఏంటంటే ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు, వాట్ ఈస్ ద మెజారిటీ సార్? 1 వేస్ట్ ఫెలోస్, 2. అరే ఇఫ్ ఐ సే 2 పార్ట్నర్స్, ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఉంటే చెప్పారు కదా 1 అని కొంతమంది. సార్ ఇఫ్ 2 పార్ట్నర్స్ దేర్ సార్, వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ సార్? వాట్ ఈస్ ద మెజారిటీ సార్? 1 or 2? ఆన్సర్ ఈస్ 2. వై? సో వెరీ సింపుల్. 50% అన్నా, మోర్ దెన్ 50 అన్నా? మోర్ దెన్ 50. సార్ మోర్ దెన్ 50 అంటే సో 50 అంటే ఎగ్జాక్ట్గా 1 అవుద్ది. నేను 1 తీసుకున్నాను అనుకో, మెజారిటీ అచీవ్డ్ నాట్ అచీవ్డ్ సార్? నాట్ అచీవ్డ్. సార్ మరి 1.1 తీసుకోవచ్చు కదా సార్? నేను మాట్లాడుతుంది మనుషుల గురించి, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సార్. సో హ్యూమన్ బీయింగ్ డెఫినెట్గా మోర్ దెన్ 1 అంటే 2 అవుతుంది కదా? ఎస్ సార్.
సో వాట్ ఈస్ మెజారిటీ సార్? వెరీ సింపుల్. 10 మంది ఉంటే వాట్ ఈస్ ద మెజారిటీ సార్? వాట్ ఈస్ ద మెజారిటీ సార్? 6 here. వెరీ సింపుల్. మెజారిటీ మీన్స్ మోర్ దెన్ 50% or 50% సార్? మోర్ దెన్ 50%. If more than 50% of the partners are chartered accountants are qualified, more than 50% are the chartered accountants practicing in India. Tell me sir, eligible or not eligible? Eligible. That is about eligibility sir. Next one sir, signing. Who will sign the audit report? Engagement partner. He should be a chartered accountant. He should be a practicing that too in India. Remember? Yes sir. ఇక్కడ ఎంగేజ్మెంట్ పార్ట్నర్ అనేవాడు వాళ్ళ 141 సబ్సెక్షన్ 2 లో చెప్పింది ఏంటి? చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అయి ఉండాలి, ప్రాక్టీసింగ్ అయి ఉండాలి, ఇండియాలో అయి ఉండాలి. బట్ ఎంగేజ్మెంట్ పార్ట్నర్ అనేవాడు నేను యాడ్ చేస్తా. ఎక్కడ నుండి? SA 220 దగ్గర నుండి. SA 220లో లీడర్షిప్ గుర్తుంది అందరికి. ఆ లీడర్షిప్ ఏమంటుందంటే మీ ఆడిట్ మొత్తానికి హెడ్ బాస్ని పెట్టాలి, బాస్ లీడర్ అపాయింట్ చేయాలి. ఆ లీడర్ ఎవరు ఉండాలి? ఎంగేజ్మెంట్ పార్ట్నర్ అయి ఉండాలి. ఆర్ వి క్లియర్? అండ్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఐ టోల్డ్ సార్, ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్, ఆడిట్ ప్రొసీజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం ఆడిటర్ ఎవరిని అంటాం సార్? ఎంటైర్ ఎంగేజ్మెంట్ టీమ్ అంటాం ఆడిటర్ అని. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఐ వాస్ టెలింగ్ యూ, ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్, ఆడిట్ చేయడం కోసం ఎంగేజ్మెంట్ టీమ్ని ఆడిటర్ అంటాం. కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాక్సెప్ట్ చేయడంలో నాట్ ద ఎంగేజ్మెంట్ టీమ్ సార్, ఎంగేజ్మెంట్ పార్ట్నర్. చెప్పలేదా? అప్పుడు టోల్డ్ నేను. ఓకే, అప్పుడు చెప్పలేదు, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా ఇలాగో. సో సార్ వర్క్ చేయడంలో టీం మొత్తాన్ని ఏమంటాం సార్? ఆడిటర్ అంట. కానీ లాస్ట్ అల్టిమేట్గా సైన్ చేయాల్సింది మొత్తం టీం కాదు, ఎంగేజ్మెంట్ పార్ట్నరే. ఎంగేజ్మెంట్ పార్ట్నర్ ఎవరు సార్? లీడర్, బాస్. ఎగ్జాంపుల్ సార్ రాజేష్ సార్, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నేను మా ఫమ్ ఉందనుకో, మా ఫమ్లో నేను ఏమవుతా? ఐ విల్ బికమ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ పార్ట్నర్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో ఏమంటున్నా? సెకండ్ పాయింట్ డన్ సార్. నా థర్డ్ పాయింట్ సార్, డిస్క్వాలిఫికేషన్. ఏమంటాడంటే ఒక పర్సన్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయాలంటే, లేదా ఒక ఫమ్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ అవ్వాలంటే 2 కండిషన్స్ సార్. హీ షుడ్ బి ఎలిజిబుల్ పర్సన్ ప్లస్ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్. వెన్ ఐ విల్ సే క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ సార్? వెన్ యూ ఆర్ నాట్ డిస్క్వాలిఫైడ్. Sir, when you are disqualified, sir, if you are attracting section number 141 subsection 3, how many disqualifications, sir? 9 disqualification. Are we clear? Yes, sir. Sir, what are the 9 disqualifications, sir? Let's try to discuss one by one. What are the 9 disqualifications, sir? One by one, sir. First one, sir. A body corporate other than LLP qualified, disqualified, disqualified. Body corporate qualified, disqualified. But LLP qualified or disqualified? Qualified. Sir, body corporate endu disqualified, sir? Very simple. It's an artificial person. Now liability of the member is limited. మెంబర్స్ లైబిలిటీ లిమిటెడ్ కాబట్టి పొద్దున ఏమైనా మిస్టేక్ జరిగితే మెంబర్స్ని బ్లేమ్ చేయలేం, కంపెనీని బ్లేమ్ చేయాల్సి వస్తుంది, కంపెనీని అరెస్ట్ చేయలేం, కంపెనీ మీద ఎక్కువ పెనాల్టీ వేయలేం. గుర్తుందా? లాజిక్స్ అని చెప్పలేను, నేను ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను. సో వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ అల్టిమేట్లీ సార్, బాడీ కార్పొరేట్ ఇస్ లిమిటెడ్ ఇస్ బాడీ కార్పొరేట్స్ లయబిలిటీ ఇస్ లిమిటెడ్, షేర్ హోల్డర్ లయబిలిటీ ఇస్ లిమిటెడ్. ఐ డోంట్ సార్ ఎల్ఎల్పి అని పేరెంట్ సార్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ, కానీ అక్కడ ఏంటి? అన్లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ సార్? అన్లిమిటెడ్, బట్ లిమిటెడ్ ఎక్స్టెంట్. మీకు గుర్తుంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా ఏంటి? సిఎస్ అలాగే ఈవై అని, ఇన్స్టెంట్ ఈవై పార్ట్నర్షిప్ ఉంది. ఇండియాలో ఫారెన్ లో ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫారెన్ పార్ట్నర్స్ కి ఫారెన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇండియన్ పార్ట్నర్స్ కి ఇండియన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, కానీ అన్లిమిటెడ్. గుర్తుందా? సో ఐ వాస్ టెలింగ్ సార్, ఎల్ఎల్పి అంటే ఏంటి? పేరు లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ అమ్మే, కానీ పార్ట్నర్స్ లయబిలిటీ లిమిటెడ్, అన్లిమిటెడ్ సార్? అన్లిమిటెడ్. దట్ వై ఎల్ఎల్పి అనేది పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ కాబట్టి క్వాలిఫైడ్ డిస్క్వాలిఫైడ్? క్వాలిఫైడ్. టెల్ మీ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ సేమ్ సార్? సేమ్. Partnership firm doesn't have any separate legal existence, it's the same party. Okay? Yes sir. Next one sir, I talked about officer or employee. Sir, you are a person within the organization, outside the organization? Within the organization. And నువ్వే కంపెనీలో ఉన్నావు సార్, మళ్ళీ ఆడిట్ చేస్తూ ఉంటావు. నువ్వే వర్క్ చేసి నువ్వే ఆడిట్ చేస్తానంటే టెల్ మీ సార్, ఇండిపెండెన్స్ విల్ బి దేర్? కాంప్రమైజ్ సార్? కాంప్రమైజ్. కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ బి సెల్ఫ్ రివ్యూ థ్రెట్? దాని ఏమంటా అంటే సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే నీ కంపెనీలో నీకు ఫైనాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నువ్వే వర్క్ చేసి దాన్ని వెరిఫై చేస్తున్నావు. సెల్ఫ్ రివ్యూ థ్రెట్. ఫెమిలియారిటీ అంటే కంపెనీకి నీకు మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంది, ఫెమిలియారిటీ. నెక్స్ట్ వన్ సార్ అడ్వకసీ అంటే సార్ కంపెనీకి నువ్వు సపోర్ట్ చేస్తున్నావు, కంపెనీకి లైక్ ఏమంటారు, కంపెనీ డెసిషన్ ప్రమోట్ చేస్తున్నావు. లాస్ట్ వన్ సార్ ఇంటిమిడేషన్ థ్రెట్. ఇంటిమిడేషన్ థ్రెట్ అంటే సార్ కంపెనీ నేను జాబ్ నుండి తీసేస్తాను బెదిరిస్తుంది. రిమెంబర్ నో? సో ఐ వాస్ ఇక్కడ చెప్పాను థ్రెట్స్ గురించి. ఐ థింక్ యూర్ ఆన్ టోల్డ్ సార్. సో ఏం చెప్పానంటే ఐ వాస్ టెలింగ్ అబౌట్ సార్, బేసిక్గా అసలు 141 సబ్సెక్షన్ 3 వచ్చిందే ఇండిపెండెన్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం. దెర్ ఆర్ 5 థ్రెట్స్ టు ఇండిపెండెన్స్ సార్. సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ థ్రెట్, సెల్ఫ్ రివ్యూ థ్రెట్, ఫెమిలియారిటీ థ్రెట్, ఇంటిమిడేషన్ థ్రెట్, అడ్వకసీ థ్రెట్. ఇవన్నీ CMA లైక్ 5th బ్యాచ్ వాళ్ళకి ముందే చెప్పేసారు నేచర్ అప్డేట్ స్కోప్ లో. మీకు ఇక్కడ కంపెనీ చెప్పా. వెరీ సింపుల్ సార్. సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ థ్రెట్, సెల్ఫ్ రివ్యూ థ్రెట్, ఫెమిలియారిటీ థ్రెట్, ఇంటిమిడేషన్ థ్రెట్, అడ్వకసీ థ్రెట్. ది అదర్ 5 థ్రెట్స్ వేర్ దేర్ ఫర్ లైక్ ఇండిపెండెన్స్. ఈ థ్రెట్స్ ఎవరు ఐడెంటిఫై చేశారు సార్? IFAC స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ అకౌంటెంట్స్. IFAC అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ అకౌంటెంట్స్. Who is their body sir? It's nothing but an international body. It's nothing but a group of organizations of India, US, UK, etc. Remember all this. So there are 5 threats to independence. For avoiding the threats, sir, we are going to have a disqualification. What is the second point, sir? Officer or employee? Qualified, disqualified, disqualified.
నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ పాయింట్ సార్? ఎంప్లాయీ ఆర్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఎంప్లాయీ. ఎవడైతే ఆఫీసర్గా ఎంప్లాయీగా ఉన్నాడో వాని ఎంప్లాయీ కానీ వాని పార్ట్నర్ కానీ క్వాలిఫైడా డిస్క్వాలిఫైడా? డిస్క్వాలిఫైడ్. ఎందుకని? కంపెనీ మాట ఎంప్లాయీ విన్నప్పుడు ఈ ఎంప్లాయీ మాట ఇంకో ఎంప్లాయీ విన్నాడా లేదా? ఎస్ సార్. డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ గా కంపెనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుందా? ఎస్ సార్. సార్ ఫోర్త్ పాయింట్ సార్, ఐ టాక్డ్ అబౌట్ ఎనీ పర్సన్ హూస్ రిలేటివ్ ఈజ్ ఐదర్ ఎ డైరెక్టర్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఆర్ ఏ కీ మేనేజరియల్ పర్సనల్. మీ రిలేటివ్, మీ సొంత ఫ్రెండ్ డైరెక్టర్ గా ఉండడం, లేదంటే ఎంప్లాయిడ్ యాజ్ డైరెక్టర్ గా ఎంప్లాయ్ ఉండడం, లేదంటే కీ మేనేజర్ పర్సనల్ గా ఉండడం. సార్ కేఎంపీ ఇస్ నథింగ్ బట్ వర్డ్ ఆఫీసర్ ఓన్లీ. ఎస్ సార్. ఇలా ఉంటే సిగ్నిఫికెంట్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ క్రియేట్ అయిందంటే క్వాలిఫైడ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ సార్? డిస్క్వాలిఫైడ్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఐ హావ్ కమ్ టు ద ఫిఫ్త్ పాయింట్ సార్. ఫిఫ్త్ పాయింట్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. I talked about sir any person that is eligible person or the relative or the partner, that eligible any person eligible person ఇంకా that any eligible person or is relative or the partner. ఈ ముగ్గురులో ఏం చెప్పాను సార్? 3 పాయింట్స్ కవర్ చేశాను నేను. గుర్తున్నాయి 3 పాయింట్స్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, హోల్డింగ్ సెక్యూరిటీ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్, indebtedness more than 5 lakh, giving guarantee or security more than 5 lakh, more than 1 lakh, more than 1 lakh. సో హోల్డింగ్ సెక్యూరిటీ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్, ఇక్కడ వాల్యూ అని ఇచ్చాడా? నో సార్. సెక్యూరిటీ కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఉంటే స్టేట్ అవే క్వాలిఫైడ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ సార్? డిస్క్వాలిఫైడ్. ఇక్కడ నేను మాట్లాడుతుంది మనీ రిసీవబుల్, మనీ పేయబుల్ సార్? మనీ రిసీవబుల్. హియర్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మనీ పేయబుల్ డైరెక్ట్లీ, హియర్ మనీ పేయబుల్ ఇండైరెక్ట్లీ. అర్థమవుతుందా? చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ. హియర్ వి డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ సార్. ఐ టోల్డ్ అబౌట్ వాట్ సార్? ఎనీ మనీ రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ, ఎనీ మనీ పేయబుల్ టు ద కంపెనీ, స్టేట్ అవే బోత్ ఆర్ క్వాలిఫైడ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ సార్? డిస్క్వాలిఫైడ్. కానీ మనకు రబ్బులు రావాల్సి ఉంటాయి అండ్ లిమిట్ ఇచ్చారా? స్టేట్ అవే డిస్క్వాలిఫైడ్ సార్? స్టేట్ అవే డిస్క్వాలిఫైడ్. Only one exception is given sir. How many exceptions? Only one exception. What is the exception sir? Relative may hold up to face value how much sir? Face value. What? Fair value or face value sir? Face value. Market value, face value, face value. Up to how much sir? Less than or equal to 1 lakh. This you have to see individually, collectively. చాలా కేస్ స్టడీ కూడా చెప్పాను మీకు సార్. మీరు చూడాల్సింది ఇండివిజువల్లీ కాదు, కలెక్టివ్లీ. యూ హ్యావ్ టు సీ నాట్ ఇండివిజువల్లీ, కలెక్టివ్లీ. సార్ 10 మంది రిలేటివ్స్ ఉంటే 10 మందికి లక్ష కాదు, అందరికి కలిపి 1,00,000. Are we clear? Face value can it be called as nominal value? Yes sir. Relative should hold anada, may hold anada, may hold. ఒకవేళ ఉన్నా కూడా రిలేటివ్ కి మేబీ ఇట్ మే ఎక్స్టెండ్ సార్, అంతే. Are we clear? Yes sir. Next one sir, I talked about something called like after holding security sir, I called out indebtedness. Indebt అంటే we are supposed to pay some money to the company. కంపెనీకి డబ్బులు కట్టాల్సి ఉన్న అప్పు తీసుకున్న కంపెనీ దగ్గర అప్పు తీసుకున్నా, దాన్ని ఏమంటాం సార్? ఇండెటెడ్నెస్ అంట. ఎంతవరకు అలౌడ్ సార్? 5 lakh వరకు అలౌడే. 5 lakh దాటితే క్వాలిఫైడ్ డిస్క్వాలిఫైడ్. ఓన్లీ ఫర్ ద పర్సన్, ఈవెన్ రిలేటివ్ పార్ట్నర్ సార్? రిలేటివ్ పార్ట్నర్ ఆల్సో. యూ హావ్ టు సీ ఇండివిజువల్లీ, కలెక్టివ్లీ. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. యూ హావ్ చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎగ్జామ్ లో, చాలా ఇంపార్టెంట్. నువ్వు చూడాల్సింది ఇండివిజువల్ కాదు, కలెక్టివ్ గా ఇద్దరికి కలిపి చూసుకోవాలి, ఆ ముగ్గురికి కలిపి చూసుకోవాలి. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, మీరు డైరెక్ట్ కాకుండా ఇండైరెక్ట్ గా మీ ఫ్రెండ్ డబ్బులు ఇప్పించారు, ఇచ్చేసి మీరు గ్యారంటీ ఇచ్చారు కంపెనీ, అలా కూడా అప్పు క్రియేట్ అయిందా లేదా? ఎస్ సార్. అలా అయితే ఇండైరెక్ట్ గా వెళ్తే 5 lakh ఇచ్చాడా? 1 lakh 1 lakh దాటితే క్వాలిఫైడ్ డిస్క్వాలిఫైడ్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. బట్ ఓన్లీ అబౌట్ కంపెనీ, గ్రూప్ కంపెనీస్ సార్? గ్రూప్ కంపెనీస్ సార్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గ్రూప్ కంపెనీ సార్? కంపెనీ, సబ్సిడరీ కంపెనీ, అసోసియేట్ కంపెనీ, హోల్డింగ్ కంపెనీస్, సబ్సిడరీ కంపెనీ. ఆ లిమిట్ సార్ ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న ఓన్లీ కంపెనీ గురించి కాదు. కంపెనీస్ సబ్సిడరీ కంపెనీ, కంపెనీస్ అసోసియేట్ కంపెనీ, కంపెనీస్ హోల్డింగ్ కంపెనీస్ సబ్సిడరీ కంపెనీ. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ గ్రూప్ కంపెనీ సార్. ఈ స్టేట్ అవే క్వాలిఫైడ్ డిస్క్వాలిఫైడ్. ఈ పాయింట్ నుండి ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా పుష్కలంగా ఉన్నాయి. కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు బి లైక్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ సార్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో దట్ ఈస్ ద విచ్ పాయింట్ నెంబర్ సార్? 5. నెక్స్ట్ వన్ సార్, పాయింట్ నెంబర్ 6. టైం ఉంది కదా సార్? 15 minutes ఉంది, కంప్లీట్ చేస్తామండి. పాయింట్ నెంబర్ 6 విల్ టాక్ అబౌట్ సార్ బిజినెస్ రిలేషన్షిప్. సార్ ఎనీ పర్సన్ ఆర్ ద ఫర్మ్ హ్యావింగ్ ఏ బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద గ్రూప్ కంపెనీస్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసా, గుర్తుందా? అరే, ఎనీ పర్సన్ ఆర్ ద ఫర్మ్ హ్యావింగ్ ఏ బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద గ్రూప్ కంపెనీస్ ప్లస్ సబ్సిడరీ ఆఫ్ అసోసియేట్ కంపెనీ అని ఎక్స్ట్రా పాయింట్ యాడ్ చేసా, గుర్తుందా సార్? గ్రూప్ కంపెనీస్ అనే డెఫినేషన్ ఇంకొక ఎక్స్ట్రా పాయింట్ యాడ్ అవుతుంది. ఏంటి? మామూలు గ్రూప్ కంపెనీ ఏంటి సార్? కంపెనీ, సబ్సిడరీ, అసోసియేట్, హోల్డింగ్ అండ్ హోల్డింగ్స్ సబ్సిడరీ. ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ పాయింట్ యాడ్ అయింది. ఏంటది? అసోసియేట్స్ సబ్సిడరీ కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేశాడు. ఏమంటారు సార్? ఒక బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే క్వాలిఫైడా డిస్క్వాలిఫైడ్, స్టేట్ అవే డిస్క్వాలిఫైడ్. కానీ నేనేం చెప్పా మీకు గుర్తుంటే, ముఖేష్ అమ్మని కాల్ చేశాడు, ఆడిట్ ఇస్తా అన్నాడు, కానీ నేను ఆడిట్ తీసుకోవాలని చెప్పా, ఎందుకంటే నాకు జియో సిమ్ అని చెప్పా. డోంట్ రిమెంబర్? ఐ టోల్డ్ సారీ ముఖేష్ భాయ్, ఐ హావ్ ఏ జియో సిమ్ అని చెప్పగానే, అచ్చా ఐ స్పీక్ టు నరేంద్ర మోదీ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని మోదీకి ఫోన్ చేశాడు. ఫోన్ చేసి అమెండ్మెంట్ క్రియేట్ చేయించాడు.
ఏంటి అమెండ్మెంట్స్ సార్ అంటే 2 ఎక్సెప్షన్స్. చెప్పలేదు ఇవన్నీ, చెప్పుంటాను కదా ఇవన్నీ. ఏం ఎక్సెప్షన్ అంటే 2 ఎక్సెప్షన్ ఏంటి సార్ అంటే సార్ ఆర్డినరీ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్, ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఆర్మ్స్ లెంత్ ప్రైస్, ఒక నార్మల్ సాదా సీదా ట్రాన్సాక్షన్. ఎగ్జాంపుల్ సార్ నేను జిఎస్ఎం తీసుకున్నాడు, నా ఒక్కరికి ఇస్తున్నా, అందరికీ ఇస్తున్నాడు. నేను ఇండిగో ఫ్లైట్లో ట్రావెల్ చేస్తే ఓన్లీ నేను ట్రావెల్ చేస్తే అందరూ ట్రావెల్ చేస్తారు. ఇప్పుడు నేను డీమార్ట్కి వెళ్తే నేనే కూర్చుకుంటా, అందరూ కొంటారు. అది డీమార్ట్కి రెగ్యులర్ బిజినెస్ అది. సో ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్మ్స్ లెంత్ ప్రైస్ అంటే కస్టమర్కి చార్జ్ చేసే ప్రైస్ నాకు చార్జ్ చేస్తున్నాడు, ఎలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా, ఎలాంటి ప్రెజర్స్ లేకుండా థర్డ్ పార్టీ చార్జ్ చేసే ప్రైస్ నాకు చార్జ్ చేస్తే ఏమంటాం దాన్ని? ఆర్మ్స్ లెంత్ ప్రైస్. ఆర్ వి క్లియర్? సో ఒక ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్మ్స్ లెంత్ ప్రైస్ ఈ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే క్వాలిఫైడ్ డిస్క్వాలిఫైడా? క్వాలిఫైడ్. అరే దిస్ ఈస్ డిస్క్వాలిఫైడ్ బట్ దీస్ 2 ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ సార్. క్వాలిఫైడ్ డిస్క్వాలిఫైడ్? క్వాలిఫైడ్. బట్ ఇది మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆడిటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇక్కడ ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ చెప్పేది నేను మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మళ్ళీ ఆడిటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పాలా లేదా? ఎస్ సార్. అందుకని ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్ కూడా యాడ్ చేశాడు సార్. ఆడిటర్ ప్రొవైడింగ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ క్వాలిఫైడ్ డిస్క్వాలిఫైడ్? క్వాలిఫైడ్. బట్ 2 పార్ట్స్లో డివైడ్ చేశాడు సార్. ఏమంటాడంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సెక్షన్ 144 సర్వీసెస్ సార్, సెక్షన్ 144 సర్వీసెస్ ఇస్తే స్టేట్ అవే డిస్క్వాలిఫైడ్, అదర్ సర్వీస్ బికమ్ వాట్స్ ఆర్ స్టేట్ అవే క్వాలిఫైడ్. ఇలాగే చెప్పాను అనుకుంటా కదా. సో బేసికలీ సార్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్ ఇవ్వచ్చు, మళ్ళీ దానిలో 2 రకాలు సార్. ఏంటది? సెక్షన్ 144 సర్వీసెస్, అదర్ సర్వీసెస్. సెక్షన్ 140 సర్వీస్ ఇస్తే ఏంటి సార్? స్టేట్ అవే డిస్క్వాలిఫైడ్. అదర్ సర్వీస్ ఇస్తే క్వాలిఫైడ్. సింపుల్ సార్. సెక్షన్ 144 ఏంటి సార్? ఆడిటర్ రివ్యూయర్గా ఉన్నాడు, ప్రిపేరర్గా మారిపోతే సార్ ఆడిటర్ ఎప్పుడైనా రివ్యూయర్గానే ఉండాలి. ప్రిపేరర్గా రివ్యూయర్ 2 అయ్యారంటే ఏమవుతుంది సార్? ప్రిపేరర్ నువ్వే, రివ్యూయర్ నువ్వే. సెల్ఫ్ రివ్యూ అట్రాక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. ఆ పాయింట్ని మైండ్లో పెట్టుకొని ప్రిపేరర్గా అయ్యే కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. బడా మాఫియా అని చెప్పా, గుర్తుందా? సో బడా మాఫియా నడుస్తుంది మార్కెట్లో, ఆ మాఫియాని అరిగట్టాలి. సో దట్స్ వై సార్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ప్రొహిబిటెడ్ సర్వీసెస్. Section 144 talks about what sir? Prohibited services. What is the shortcut sir? We have taken Bada Mafia. Section 144 talks about prohibited services, which talks about Bada Mafia. మరి ఎవరికి సార్? ఈ అందరికా సార్? సార్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మరి వీళ్ళందరికీ అప్లై అవుతుందా సార్? ఆన్సర్ ఈస్ నో. ఇట్స్ అబౌట్ ఓన్లీ 3 people సార్. కంపెనీ, సబ్సిడరీ కంపెనీ, హోల్డింగ్ కంపెనీ. సార్ ఈ సెక్షన్ 144 చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది అందరికీ ప్రొహిబిటెడ్ కాదు, ఓన్లీ 3కి మాత్రమే ప్రొహిబిటెడ్. ఏంటి సార్ అది? కంపెనీ, సబ్సిడరీ కంపెనీ, హోల్డింగ్ కంపెనీ. ఓన్లీ దీస్ 3 people ఇట్ బికమ్స్ డిస్క్వాలిఫైడ్. సార్ అసోసియేట్ కంపెనీ, హోల్డింగ్స్ సబ్సిడరీ కంపెనీ, అసోసియేట్ సబ్సిడరీ కంపెనీ కంప్లీట్లీ క్వాలిఫైడ్. ఆర్ వి క్లియర్? సో బడా మాఫియా ఏంటి సార్? బి స్టాండ్స్ ఫర్ బుక్ కీపింగ్ అండ్ అకౌంటింగ్. ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ యాక్చురియల్ సర్వీసెస్. సార్ డి స్టాండ్స్ ఫర్ డిజైనింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్. సార్ నెక్స్ట్ ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్. సార్ ఎం స్టాండ్స్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్. A stands for investment advisory services. Sir, F stands for outsourced financial services. I stands for internal audit services. Exactly. A stands for any other services. గుర్తున్నాయి కదా? సో ఈ బడా మాఫియా సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే యు ఆర్ బికమింగ్ ఏ రివ్యూయర్, ప్రిపేరర్ సార్? ప్రిపేరర్. నువ్వే ప్రిపేరర్. ఆడిటర్ అంటే రివ్యూయర్, ప్రిపేరర్ సార్? రివ్యూయర్. 2 చేస్తున్నావు అంటే సెల్ఫ్ రివ్యూ విల్ బి అట్రాక్టెడ్? నో. ఎస్ సార్. ఫర్ అవాయిడింగ్ ఏ సెల్ఫ్ రివ్యూ థ్రెట్ we are bringing what? Section 144 prohibited services. Are we clear? Yes sir. So that is about disqualifications in the like what? Section 144. Can I say this is the 7th point here? So see here, 6th point discussion lo 7th point అయిపోయింది. What is 7th point sir? Prohibited services. And a person providing the prohibited services qualified, disqualified? Disqualified. Sir చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, వినాలి ఇక్కడ. సార్ బడా మాఫియా సర్వీసెస్ అన్నాను కదా, బడా మాఫియాను. సార్ దిస్ బడా మాఫియా సర్వీసెస్ క్యాన్ బి ప్రొవైడెడ్ యాజ్ అ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. నువ్వు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్గా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ నీకు నాలెడ్జ్ ఉంటాయి కాబట్టి. కానీ ఒక ఆడిటర్గా ప్రొవైడ్ చేయలేవు. సార్ క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయండి. దిస్ బడా మాఫియా దట్ ఈస్ సెక్షన్ 144 సర్వీసెస్ క్యాన్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. ఐఎమ్ నాట్ డినైయింగ్ ద ఫ్యాక్ట్, బట్ యాజ్ ఆడిటర్ యూ కెనాట్ ప్రొవైడ్. ఎందుకు సార్? ఆడిటర్గా నువ్వు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వే ప్రిపేర్ చేస్తున్నావు, నువ్వే రివ్యూ చేస్తున్నావు. నేను అర్థమైందా? యూ యాజ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్. యూజ్ దట్, అప్లై దిస్, యూ గో అండ్ ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్, బట్ providing these services you cannot be auditor. That is the point. Are we clear? Yes sir. Okay, that is a bada mafia done. That 7th point done sir. 8th point sir, important sir. A person, any person sir got convicted for a fraud. Fraud చేశాడు, దొరికిపోయాడు. ఎవరు దొరికిపోయాడు? 2 people sir. It may be a court, it may be a tribunal. నేను అన్ని చెప్పాను సార్. కోర్ట్ అయితే 141 subsection 3, ట్రిబ్యునల్ అయితే 140 subsection 5. Remember I talked about 3 points sir. A person done a fraud, he was convicted. What is the meaning of conviction sir? ఆరోపణ ఉండడం వేరు, రుజువు అవ్వడం వేరు.
ముద్దాయిగా నిర్ధారించడం అంటారు కదా. సో ఇక్కడ ఆరోపణలు ఉండడం కాదు పాయింట్. ఏంటి సార్, ఆరోపణలు ఉన్నాయి, పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు, కోర్టు తీసుకెళ్లారు, కోర్టు కూడా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేసింది. ఇది కూడా నిజంగా ముద్దాయే, రియల్లీ ఈజ్ ఏ కన్విక్ట్ సార్. నిజంగా వాడు తప్పు ఫ్రాడ్ చేశాడు. ఫ్రాడ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఫ్రాడ్ చేశాడు అని కోర్టు నిరూపించింది, ట్రిబ్యునల్ నిరూపించింది. సో వెన్ ఐ సే కోర్ట్ ఆర్ ట్రిబ్యునల్, కోర్ట్ మీన్స్ ఇట్ మే బి హై కోర్ట్, సుప్రీం కోర్ట్, సెషన్ కోర్ట్. ట్రిబ్యునల్ మీన్స్ ఇట్ మే బి నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్, ఇట్ మే బి నేషనల్ కంపెనీ లా అపలేట్ ట్రిబ్యునల్. అర్థమవుతుందా? సో ఇలా కోర్టు కనుక కోర్టు కనుక ఫ్రాడ్ కన్విక్షన్ చేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ సార్? ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ మెనీ ఇయర్స్ డిస్క్వాలిఫైడ్ సార్? 10 years ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ కన్విక్షన్. ఏ రోజైతే కన్విక్షన్ వచ్చిందో ఆ రోజు నుండి కరెక్ట్ గా 10 years క్వాలిఫైడ్, డిస్క్వాలిఫైడ్. బట్ సార్ if you are being convicted by a tribunal, I don't know what is the reason, but 10 years becomes how many years sir? 5 years. So after 5 years you'll be qualified, qualified. 10 years 5 years disqualified. ఆ తర్వాత మళ్ళీ క్వాలిఫైడ్ ఎప్పుడు సార్? ఒకవేళ నీ పేరు కనుక సిఏ రిజిస్టర్లో కంటిన్యూ అవుతే, ఐసీఏ కనుక నేను సీఏగా కంటిన్యూ చేసింది అనుకో, సార్ మీరు ఫ్రాడ్ చేసిన తెలిస్తే యువర్ నేమ్ విల్ బి కంటిన్యూడ్, విల్ బి స్ట్రైకన్ ఆఫ్ సార్, స్ట్రైకన్ ఆఫ్. ఒకవేళ మేబీ ఐసీఏకి తెలియక అలా కంటిన్యూ చేసింది అనుకో, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ సార్? యూ విల్ బి క్వాలిఫైడ్ సార్. ఈ పేరు రిజిస్టర్ తీసేసారు అనుకో, మిమ్మల్ని సీఏగా రికగ్నైజ్ చేయాలి అనుకో, ఫస్ట్ ఆల్ యూల్ బి ఎలిజిబుల్, ఇనెలిజిబుల్ సార్, ఇనెలిజిబుల్, క్వాలిఫైడ్, డిస్క్వాలిఫైడ్. అర్థమవుతుందా? సో పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే, కోర్టు కనుక కన్విక్షన్ ఇస్తే 10 years, ట్రిబ్యునల్ కనుక కన్విక్షన్ ఇస్తే 5 years. దట్ ఈస్ ద 8th point. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. అండ్ లాస్ట్ సార్ 9th point. వాట్ ఈస్ ద 9th point సార్? వెరీ సింపుల్ పాయింట్ సార్. హియర్ ఐ టాక్ అబౌట్ 2 points సార్. వన్ ఈస్ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎల్స్వేర్. వేరే దగ్గర చాలా బిజీగా వర్క్ చేస్తున్నావు. ఎగ్జాంపుల్ సార్, చాలా బిజీగా ఏంటి సార్, జనరల్ ఒక మనిషి ఎన్ని గంటలు చేస్తారు సార్? 8 hours. ఏ పర్సన్ కెన్ వర్క్ ఫర్ 8 hours సార్. 8 hours కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ వేరే దగ్గర ఆల్రెడీ పని చేస్తున్నావు అంటే కెన్ సే యూఆర్ ఫుల్లీ ఆక్యుపైడ్ దేర్? ఎస్ సార్. అక్కడ ఆక్యుపై అయిపోయి ఆడిట్ చేయడం ప్రాక్టికలీ పాసిబుల్, నాట్ పాసిబుల్ సార్? Practically possible, not possible. So that is the reason why what they are saying, sir, if you are full-time employee elsewhere, even you are holding a practice certificate or not holding a practice certificate unna lekunna, qualified or disqualified. Next one sir, more than ceiling limit. If you remember, more than 20 company audits, remember sir, an auditor can hold maximum how many company audits sir? 20 company audits. Sir, can you take more than 20 company audits? No sir. 20 company audits touch avagane 21st కి నువ్వు qualified or disqualified. 20 వరకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. 20 వరకు అలోడే. 20 దాటిన వెంటనే క్వాలిఫైడ్, డిస్క్వాలిఫైడ్. 21st కెనాట్ అపాయింట్, కెనాట్ బి అపాయింటెడ్. ఇవన్నీ ఎప్పుడు చూడాలి? యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్. అపాయింట్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు చూడాలి. ఏం చూడాలి? అసలు నీ చేతిలో ఎన్ని ఆడిట్స్ ఉన్నాయి? 20 ఉన్నాయా, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయా? 20 లోపు ఉంటే క్వాలిఫైడా, డిస్క్వాలిఫైడా? క్వాలిఫైడ్. 20 దాటితే డిస్క్వాలిఫైడ్. అది క్లియర్? ఎస్ సార్. అలా నేను చూసింది ఒకసారి 20, కానీ 20 లిమిట్ కొంతమందికి అప్లై అవ్వదు. రిమెంబర్ సార్, ఐ టోల్డ్ 20 విల్ బి దేర్ సార్ లిమిట్. ఓకే. వన్ మోర్ థింగ్ సార్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ 20 చూడాల్సింది పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ వైజ్, పర్సన్ వైజ్ సార్? పర్సన్ వైజ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్, పర్సన్ వైజ్ చూస్తున్నప్పుడు సార్ ఒక పర్సన్ మల్టిపుల్ ఫర్మ్స్ లో పార్ట్నర్ గా ఉంటే ఏమవ్వాలి? పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ వైజ్ 20, అన్ని కలిపి 20 సార్. చాలా ఇంపార్టెంట్. పర్సన్ కి 20 అన్న. ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఏబిఎన్ కంపెనీ అండ్ ఆల్సో బీసీఎన్ కంపెనీ. ఏబిఎన్ కంపెనీకి ఎన్ని ఉంటాయి సార్ లిమిట్స్? 40. బీసీకి ఎంత ఉంది సార్? 40. అలా అనుకుంటే పప్పులో కాలేసినట్టే. ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఏంటి సార్? ఏబిఎన్ కంపెనీకి 10+ వెయిట్, హియర్ సారీ 20+ వెయిట్. 20+ అన్నాను కదా ఇక్కడ. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ సార్, బీసీఎన్ కంపెనీ 20+20. అర్థమైందా సార్? ఏబిఎన్ కంపెనీ 40, బీసీఎన్ కంపెనీ 40. ఓకే, అది ఇండివిజువల్గా అయితే. కానీ ఇక్కడ బి అనేవాడు రెండిలో ఉన్నాడా లేదా? ఎస్ సార్. అందుకని A20 ఉంటాయి ఎలాగో, C20 ఎలాగో ఉంటాయి. కానీ B20 ఉన్నాయి కదా, ఆ రెండిలో కలిపి 20 ఉండాలి. అది ఎలా వాడుకుంటావు నీ ఇష్టం. 10 or 15-5 or 17-3, యువర్ విష్, వాట్ ఎవర్ ద కాంబినేషన్ మేబీ. బట్ మాక్సిమం హౌ మెనీ సార్? 20. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో ఈ 20 లిమిట్ ఎంతమందికి అప్లై అవ్వచ్చు సార్? దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ సార్. 1% కంపెనీ, స్మాల్ కంపెనీ, డార్మెంట్, 1% కంపెనీ, స్మాల్ కంపెనీ, డార్మెంట్ కంపెనీ అండ్ paid like private company in which a paid up share capital which is less than 100 crores. గుర్తుంది కదా? So 1% company, small company, dormant company and a private company in which a paid up share capital less than how much sir? 100 crores. Now biggest question sir, what is the meaning of a paid up share capital? Sir, paid up share capital, how to compute paid up share capital? Will it be there in the balance sheet? Will it be given in the balance sheet? No. Your balance sheet will give you only and only what sir? Called up capital. From called up capital, how to compute sir? Called up capital minus calls in arrears plus calls in advance. Nonsense. Called up capital minus calls in arrears, that's it. Calls in advance should not be given any treatment. Confident గా రాజేష్ సార్ చెప్పాడు, మేము ఫాలో అవుతాం అంతే.
Sir, called up capital minus calls in arrears. Calls in advance should not be given any treatment. Are we clear? Very yes or no? So called up capital minus calls in arrears. Calls in advance doesn't require any treatment. When I'm saying paid up share capital, only equity, only preference, both sir, both. It may be equity share capital, it may be preference share capital. Paid up share capital kanga less than 100 crores qualified or disqualified sir? Sorry, 20 limit will be applicable, not applicable sir? Not applicable. So for these people sir, 20 not applicable, unlimited can be taken sir. Are we clear? Yes sir, this is the discussion about disqualification. And one more thing sir, like a point ఏంటంటే tax audit తెలుసా మీకు? tax audit sir, tax audit 20 limit 60 limit sir? 60 limit. 60 ఓన్లీ ఫర్ కంపెనీ, మల్టిపుల్ పీపుల్ సార్, మల్టిపుల్స్ సార్. ఇక్కడ నేను చెప్తుంది 20 లిమిట్ ఓన్లీ కంపెనీస్కి, కంపెనీ ఆడిట్స్కి. కానీ 60 అంటే అక్కడ కంపెనీ ఒకటి కాదు, మీకు అందరికీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో పర్సన్ డెఫినేషన్ గుర్తుందా సార్? ఇండివిజువల్, హెచ్యుఎఫ్, ఏఓపి, బిఓఎఫ్ఐ, బిఓఐ, ఏజేపీ, బాడీ కార్పొరేట్, పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్, రిమెంబర్? సో వాళ్ళందరికీ అక్కడ పర్సన్ డెఫినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అక్కడ పర్సన్ డెఫినేషన్లో ఉన్న అందరు ఉన్నారు కదా, అందరికీ కలిపి 60. సార్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్కి ఈ 60 లిమిట్ కౌంట్ చేయొచ్చా? నో సార్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆడిట్కి కంప్లీట్ చేయాలి. అందరికీ సెక్షన్ 44 ఏబీ ఐడియా ఉందనుకుంటా. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో, నా సిఏ యాక్ట్ కాదు, కంపెనీస్ యాక్ట్ కాదు, మీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో సెక్షన్ 44 ఏబీ ఉంటుంది. మీ స్టాక్స్ అబౌట్ సార్ మ్యాండేటరీ ట్యాక్స్ ఆడిట్. అలా ట్యాక్స్ ఆడిట్లు మీరు 60 వరకు మాక్సిమం తీసుకోవచ్చు ఒక పార్ట్నర్కి. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. నౌ ఐ విల్ స్టాప్ ఇట్ సార్. ఇక్కడ 141 సబ్సెక్షన్ దగ్గర ఆపేసా, డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆగిస్తా. నెక్స్ట్ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద రిమైనింగ్ కంటెంట్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో లెట్ స్టార్ట్ సార్. సార్ అవుతుందిగా రికార్డింగ్? అవుతుందిగా? ఓకే. సో లాస్ట్ టైం వాట్ హ్యాపెన్ రే, మొన్న రికార్డింగ్లో 20 minutes వీడియో గయా. సో వాట్ కెన్ బి డన్? నథింగ్ కెన్ బి డన్. మన ఫాల్ట్ టైం లేకుండా పోతాయి, అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎనీవేస్ సార్, వచ్చాడ్రా హీరో అంటారా ఆకాష్. చలో లెట్ స్టార్ట్ సార్. ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ సెక్షన్ నెంబర్ 141 subsection 3. కరెక్ట్ నో? ఎస్ సార్. సో 141 subsection 3 talked about something called disqualification. Now let's proceed with the next one sir. 141 subsection 4 which talks about casual vacancy. Now what will happen sir? Generally you are going to see the disqualification as on the date of appointment and further. Appointment జరిగే రోజు disqualification అట్రాక్ట్ అయితే అసలు అపాయింటే చేయం. కానీ సార్ అపాయింట్మెంట్ జరిగింది. ఆఫ్టర్ ద అపాయింట్మెంట్ సార్ విత్ లైక్ when your audit procedure started, మీ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ అయింది. స్టార్ట్ అయ్యాక ఏమవుతుంది సార్ అంటే ద ఎలిజిబుల్ పర్సన్ ఆర్ ద రిలేటివ్ ఆర్ ద పార్ట్నర్ ఈజ్ అట్రాక్టింగ్ ద డిస్క్వాలిఫికేషన్. Disqualification attract అయితే straight away you will be holding the office, you have to vacate the office sir, vacate the office. That vacation of office will be called as casual vacancy. Sir ఒక disqualification attract అవ్వగానే ఇమీడియట్ గా ఆఫీస్ వెకేట్ చేయాలి. వెకేట్ చేశాక వచ్చిన వేకెన్సీ ఏమంటాం సార్? క్యాజువల్ వేకెన్సీ అంటాం. అది ఎక్కడ కవర్ చేశాడు సార్? 141 subsection 4 లో కవర్ చేశాడు. సో జనరల్ గా ఇమీడియట్ గా వెకేట్ చేస్తాం. ఓన్లీ రిలేటివ్ కి మాత్రం ఒక ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చాడు సార్. ఏమంటాడంటే ఫేస్ వాల్యూ ఎలాగో 1 lakh పెట్టుకోవచ్చుగా. If that exceeds 1 lakh value sir, he is giving exactly 60 days of time. Relative holding security face value exceeding 1 lakh, exactly how many days time given sir? 60 days of time given. ఈ 60 days లోగా కరెక్టివ్ యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందే. మరి కరెక్టివ్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి సార్? సింపుల్ సార్. ఉన్న షేర్స్ ని యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 lakh rupees ఆర్ ఎల్ సార్ యూ హ్యావ్ టు విత్డ్రా ఫ్రమ్ ద అపాయింట్మెంట్. నీ ఇష్టం, రెండు లేదని చేసుకో. ఐదర్ ఆడిటర్ గా విత్డ్రా చేసేయి, లేదంటే ఆడిటర్ గా కంటిన్యూ అవుతూనే ఏం చేయాలి? You have to bring down that value of security up to less than 1 lakh rupees. That is a point given sir. That is very simple. That is 141 subsection 4 casual vacancy creation. Are we clear? Yes or no? Sir, after that now we are coming to section number 139 which is again important from exam point of view. Section 139 talks about sir appointment of auditor. Sir 139 talks about appointment of auditor, that is a first auditor and also subsequent auditor, and also sir rotation of auditor and also the appointment of a casual vacancy auditor. సార్ క్యాజువల్ వేకెన్సీ క్రియేట్ అయితే ఆడిటర్ని ఎలా అపాయింట్ చేయాలి? ఒక ఆడిటర్ని ఎన్నిసార్లు గిర్రని తిప్పాలి? ఐ మీన్ టు సే యు ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఆడిటర్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ ఆడిటర్స్ అపాయింట్మెంట్. ఆల్ దీస్ 3 points are covered in what sir? Section number 139. Let me tell you sir, 139 subsection specifically 139 subsection 6 and subsection 7 will talk about appointment of a first auditor. In that sir again 2 parts sir. It may be of a non-government company and also government company. Sir non-government company 139 subsection 6, government company 139 subsection 7. Sir, what is a government company? Any company in which not less than 51% of the share capital is held by central government or state government in combination. And any company which is a subsidiary of a government company will also be a government company. అది ప్రైవేట్ కంపెనీ అయినా పర్లా, గవర్నమెంట్ కంపెనీకి సబ్సిడరీగా మారిందంటే ఇట్ బికమ్స్ ఎ వాట్ సార్? గవర్నమెంట్ కంపెనీ. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ టోల్డ్ సార్ జనరల్లీ ఏ నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ, నేను ఫస్ట్ ఆడిటర్ అంటే హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆడిటర్ సార్?
కంపెనీ స్టార్ట్ అయ్యాక ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ అపాయింట్ చేసి ఆడిటర్ ఏమంటాం సార్? ఫస్ట్ ఆడిటర్ అంట. సార్ ఫస్ట్ ఆడిటర్ షుడ్ బి అపాయింటెడ్ బై హూమ్ సార్? జనరల్గా ఆడిటర్ అపాయింట్ చేసి షేర్ హోల్డర్స్. బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆడిటర్ టైంలో అంత టైం లేదు కాబట్టి, అంత లైక్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ ప్రాక్టికల్ కుదరదు కాబట్టి ఏం చేస్తాం సార్? వీఆర్ గివింగ్ ఏ పవర్ టు ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. సార్ వేర్ ఆర్ యూ ఫైండింగ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్? విదిన్ హౌ మెనీ డేస్ యూ హావ్ టు అపాయింట్ సార్? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ విదిన్ 30 days ఆఫ్ టైం. BOD 3OD రిమెంబర్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ 3OD. సార్ ఇక్కడ ఈ లైన్ రిమూవ్ చేస్తే 30 days అవుతుందా లేదా? ఎస్ సార్. I was telling you sir, board of directors should be appointing within how many days sir? 30 days. If they are not appointing sir, if they are failing to take action, the shareholders in the extraordinary general meeting, very important sir, not annual general meeting. Sir AGM ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారు? ఇయర్ అంతా అయిపోయాక కండక్ట్ చేస్తాను AGM అంటాం. ఇంకా ఇయర్ అవ్వాలా, కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీగా జనరల్ మీటింగ్ పెట్టి ఏం చేస్తున్నాం సార్? ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేస్తున్నాం. వితిన్ హౌ మెనీ డేస్ సార్? వితిన్ 90 days ఆఫ్ టైం. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సార్ అదే గవర్నమెంట్ కంపెనీ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే, సార్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఏమంటారు సార్ అంటే, ద ఆడిటర్ షుడ్ బి అపాయింటెడ్ బై నాట్ గవర్నమెంట్, నాట్ బై ద డైరెక్టర్స్. ఇట్ షుడ్ బి అపాయింటెడ్ బై హూమ్ సార్? C&AG. సార్ C&AGకి ఎన్ని డేస్ టైం ఇచ్చాం సార్? ద పవర్ గివెన్ టు C&AG is exactly less than or equal to 60 days of time. If they are failing to take action, who will appoint sir? Board of directors within how many days sir? 30 days of time. మరి వాళ్ళు అపాయింట్ చేయలేకపోతే షేర్ హోల్డర్స్ ఇన్ ద EGM within how many days సార్? ఫర్దర్ 60 days ఆఫ్ టైం. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ గివెన్ సార్. ఇలా అపాయింట్ చేయాలి ఆడిటర్ని. ఇది ఫస్ట్ ఆడిటర్ గురించి మాట్లాడితే. నెక్స్ట్ వన్ సార్, మరి ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసా, ఓకే. అపాయింట్ చేశాక వాడు ఎంతో కొంత టర్మ్ లైక్ ఆడిటర్గా కంటిన్యూ అవ్వాలిగా. ఎస్ సార్. సో వాట్ ఈస్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ ఆఫీసర్, ఐ మీన్ ఆడిటర్? వెరీ సింపుల్, టిల్ ద కంక్లూషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ AGM. ఒక ఫస్ట్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేశాక ఫస్ట్ AGM అయిపోయేంత వరకు కంటిన్యూ అవుతాడు. సో వాట్ ఈస్ ద టెన్యూర్ సార్? 1 year. Till the conclusion of first AGM is going to continue. What is the tenure of the auditor? 1 year. Now we'll come to 139 subsection 1 and 139 subsection 5, which talks about appointment of first auditor, subsequent auditor, subsequent auditor. Let's talk about non-government company, government company. Sir, government company, who has to appoint the auditor? C&AG. Within how many days, sir? Within 180 days from the start of the year. Year start అయ్యాక 180 days లోగా గవర్నమెంట్ ఆడిటర్ అపాయింట్ చేయాలి. మరి 180 days లో అపాయింట్ చేయకపోతే ఏం చెప్పలా, స్టిల్ C&AG should appoint sir. Board of directors within 30 days, nothing has been specified. C&AG is going to appoint the auditor. Late అయినా పర్లా, C&AG అపాయింట్ చేయాలి. Are we clear? Next one sir, non-government company. Sir, one more thing. Appoint చేశాక how many years he is going to be there sir? Only 1 year. Till the conclusion of next AGM. Sir, government companyకి 5 years అని 10 years అని ఏమి ఇవ్వాల. First AGM, the next AGM, next AGM, next AGM. That's it. 1 year of appointment. Are we clear? But non-government company sir. Sir, already first AGM వరకు కంక్లూడ్ అయిపోయింది కదా. ఎస్ సార్. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎట్ ద కంక్లూజన్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ AGM ఇట్ సెల్ఫ్, ఫస్ట్ AGM లోనే ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు సార్? ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు అపాయింట్ ద ఆడిటర్. హూ విల్ అపాయింట్ సార్? ఇన్ ద ఫస్ట్ AGM ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు అపాయింట్ ద ఆడిటర్. మరి అలా అపాయింట్ చేశాక ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటారు సార్? టిల్ ద కంక్లూజన్ ఆఫ్ 6th AGM. సార్ ఫస్ట్ AGM లో అపాయింట్ చేశాక, అరే JP వాట్ హ్యాపెన్ దిస్ మచ్ లేట్? JK, అచ్చా JK, లిసన్. సో ఫస్ట్ AGM లో అపాయింట్ చేశాక he is going to hold the official vote which AGM sir? 6th AGM. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ టెన్యూర్ ఇచ్చాడు సార్? 5 years ఆఫ్ టెన్యూర్. అలా మరి 6th AGM అయిపోయిన వెంటనే ఏం చేయాలి సార్? he is going to resign from the office, he is going to withdraw from the audit sir. నెక్స్ట్ డౌట్ సార్, మరి అపాయింట్మెంట్ కనుక 3 years ఇస్తే 3 years, 4 years ఇస్తే 4 years, మరి 8 years ఇస్తే 5 years. సార్ మాక్సిమం యూ కెన్ అపాయింట్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ సార్? 5 years. అండ్ ఆడిటర్ అపాయింటెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ AGM is going to hold the official which AGM sir? 6th AGM. మళ్ళీ 6th AGM లో from there sir, thereafter every 6th AGM. After 6th AGM sir, thereafter every 6th AGM. అంటే 6th AGM లో అపాయింట్ అయ్యాక మళ్ళీ 5 years, అంటే 7, 8, 9, 10, 11, 11th AGM వరకు ఉంటాడు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 16th AGM, తర్వాత 21st AGM, లైక్ దట్ విల్ కంటిన్యూ. మాక్సిమం 5 years. Are we clear? Yes sir. That is the content given in what sir? 139 subsection 1 and 139 subsection 5. Very simple. Now after that sir, okay sir, అపాయింట్ చేయాలి, అర్థమైంది. మరి అపాయింట్మెంట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ పర్సన్ ఎలిజిబుల్ కాదా, క్వాలిఫైడ్ కాదా, అతని అపాయింట్మెంట్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలిగా. ఎస్ సార్. ఆ లయబిలిటీ ఎవరిది సార్? హూ హ్యాస్ టు చెక్ దట్ సార్? అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్టేటెడ్, ద లయబిలిటీ ఆఫ్ చెకింగ్ వెదర్ ఈజ్ ఎ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ పర్సన్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ద అపాయింట్మెంట్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద సీలింగ్ లిమిట్ ఆర్ నాట్, ఈజ్ ద కంప్లీట్ రైట్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆఫ్ ఆడిటర్. అతని అపాయింట్మెంట్ అనేది విత్ ఇన్ ద లిమిట్ జరుగుతుందా లేదా చెక్ చేయాల్సింది ఎవరు? ఆడిటరే. సో అలా ఏం జరగాలంటే, కంపెనీ ఒక ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసే ముందు తన దగ్గర సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి. ఏమనంటే, నేను చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఏం చేయాలి సార్? ఐ హావ్ టు గివ్ ఎ సర్టిఫికేట్ టు ద కంపెనీ సేయింగ్ దట్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి. ఏమని? కంపెనీ, మై అపాయింట్మెంట్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద కంపెనీ ఆడిట్ లిమిట్, సారీ మై అపాయింట్మెంట్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్, మై అపాయింట్మెంట్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద సీలింగ్ లిమిట్, ఐఎమ్ ఏ ఎలిజిబుల్ పర్సన్, ఐఎమ్ ఏ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అపాయింట్ అస్ ఆడిటర్. అర్థమవుతుందా? ఇది మీకు ఎక్కడ రాయించాలంటే లాస్ట్ లో సెక్షన్ 148 చెప్పాక రెండింటి కలిపి రాయించా.
సో when I was telling the note sir in section 148 when I was telling sir section 148 తర్వాత రైట్ చేయమని సార్ అంటే సార్ ఒక ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేస్తున్నప్పుడు కంపెనీ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి. ఏమని సార్ అంటే ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్ పర్సన్, ఐఎమ్ ఏ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్, మై అపాయింట్మెంట్ ఈస్ యాజ్ పర్ ద కంపెనీ సైడ్, ఐఎమ్ అపాయింటెడ్ విత్ ఇన్ ద సీలింగ్ లిమిట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్. ఈ పాయింట్స్ మీద ఆడిటర్ దగ్గర సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి. డూ యూ నో దిస్? రాయించలేదా ఏంటి? సెక్షన్ 148 తర్వాత చెప్పాను, ఎందుకంటే రెండింటికి సేమ్ పాయింట్ కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయకుండా అక్కడ రాయించాం. ఆర్ వి క్లియర్? అరే ఎస్ ఆర్ నో? అరే ఫర్ యూ పీపుల్ దిస్ పీపుల్ వీళ్ళకి అనుకుంటున్నా, వీళ్ళకి చెప్పలేదు అనుకుంటా 5th బ్యాచ్ వాళ్ళకి మేబీ అంటే వీళ్ళకి సపరేట్గా చెప్పా. ఫర్ దీస్ పీపుల్ సార్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 141 ఓన్లీ కవర్డ్ ఇన్ CMA బ్యాచ్ సార్. ఐ టోల్డ్ లైక్ సెక్షన్ 148 పాయింట్ చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ సర్టిఫికేట్స్ టు బి టేకెన్ ఫ్రమ్ ద ఆడిటర్ అనేది హెడ్డింగ్ రాయించా. నాకు ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు కానీ ఒక పాయింట్ రాయించా. వాట్ ఇస్ హెడ్డింగ్ గివెన్ సార్ దర్? సెక్షన్ 148 టాక్స్ అబౌట్ కాస్ట్ ఆడిట్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్. సో అక్కడ హెడ్డింగ్ ఏం రాయించానండి? సర్టిఫికేట్స్. చెప్పలేదా? అరే 5th బ్యాచ్ లో లీవ్ ఇట్ సార్. 5th బ్యాచ్ లో మెటీరియల్ లో రిఫరెన్స్ చేసి ఉంటామని కాస్ట్ లైక్ CMA బ్యాచ్ కి సర్టిఫికేట్ రాయించలేదా? రాయించానా? వాట్ ఈస్ ద పాయింట్? సర్టిఫికేట్ టు బి సబ్మిటెడ్ బై ఆడిటర్ రాయించానా లేదా? ఎస్ సార్. ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరు, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఏంటి సార్ సెక్షన్ 138 దగ్గర మొదలుకుంటే సెక్షన్ 140 వేరుకున్న పాయింట్స్ అన్ని ఎవరు చూసుకోవాలి? మేనేజ్మెంట్, ఆడిటర్? ఆడిటర్. తన అపాయింట్మెంట్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఉంది, తన అపాయింట్మెంట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ లోబడి జరుగుతుంది, తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, సీలింగ్ లిమిట్ మ్యాచ్ అవుతుంది, హీస్ ఎలిజిబుల్, హీస్ క్వాలిఫైడ్ అని మనం సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో ఆఫ్టర్ దట్ సార్ ఐ హావ్ కమ్ టు 139 సబ్సెక్షన్ 2. సార్ 139 సబ్సెక్షన్ 2 టాక్స్ అబౌట్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్. సార్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్ అనే కాన్సెప్ట్ అందరికీ అప్లికేబుల్ కాదు సార్. సో అప్లికేబిలిటీ ఐ కెన్ సే నాన్ అప్లికేబిలిటీ. రిమెంబర్ ఎవ్రీవన్. సో ఫస్ట్ వన్ సార్ నాన్ అప్లికేబిలిటీ. సార్ అప్లికేబిలిటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం సార్. ఫర్ whom it is applicable sir? I can say 2 parts again. So it becomes what sir? Listed company, unlisted company. For listed company sir always applicable. Sir unlisted company again how many types sir? 2 types. What are the 2 types sir? Sir I can say public company, private company. Public company, private company. Sir public company what will happen sir? 2 conditions. If you remember 2 conditions, what are 2 conditions sir? Paid up share capital more than or equal to how much sir? 10 crores. And sir or what is the next one sir? Borrowings from banks or financial institutions or public deposits. How much sir? More than or equal to 50 crores. Next one sir, private company. ఇక్కడేమో పబ్లిక్ కంపెనీ, ఇక్కడేమో ప్రైవేట్ కంపెనీ. ఇక్కడ ఏమంటారు సార్? సింపుల్, ఇక్కడ 50 crores అవుతుంది, ఇక్కడ 50 crores అవుతుంది అంతే. 50 ఇక్కడ 50 అంతే. ఆర్ వి క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద పబ్లిక్ కంపెనీ అపాయింట్మెంట్ సార్. ఐ మీన్ రొటేషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్. దెన్ సార్ ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ నాన్ అప్లికేబిలిటీ, ఎనీవన్ నాట్ మీటింగ్ ద క్రైటీరియా గివెన్ హియర్. ఇక్కడ ఇచ్చిన క్రైటీరియా మీట్ అవ్వకపోతే టెల్ మీ సార్ రొటేషన్ విల్ బి అప్లికేబుల్, నాట్ అప్లికేబుల్? నాట్ అప్లికేబుల్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ 1% కంపెనీ అండ్ ఆల్సో స్మాల్ కంపెనీ. 1% కంపెనీ, స్మాల్ కంపెనీ అండ్ పీపుల్ నాట్ మీటింగ్ ద క్రైటీరియా, రొటేషన్ నాట్ అప్లికేబుల్. అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సార్, గవర్నమెంట్ కంపెనీ. ఎందుకు సార్? ఎలాగో అపాయింట్మెంట్ 5 years 1 year సార్? 1 year. ఆయన అపాయింట్మెంట్ చేసేది ఎవరు? కంపెనీయా గవర్నమెంట్ సార్? CNAG సార్, CNAG. ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్స్ ఉన్నాయి. సో దట్స్ వై ఎక్కడ స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలి గవర్నమెంట్ కంపెనీకి అప్లికేబుల్ కాదని, కానీ డీమ్ టు బి అండర్స్టూడ్ సార్. అందుకని నేను స్పెషల్గా లాస్ట్లో స్టార్ పాయింట్ చెప్పుకుంటాను అనుకుంటున్నా తెలిసి సార్. గవర్నమెంట్ కంపెనీకి స్పెషల్గా ఇక్కడ సెక్షన్లో చెప్పాలా, బట్ ఏంటంటే అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేదే 1 year కి, 5 years కాదు. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. దట్ ఈస్ అబౌట్ రొటేషన్ కాన్సెప్ట్. రొటేషన్ కనుక అప్లికేబుల్ కాకుంటే ఏమవుతుంది సార్ అంటే నా ఇష్టం వచ్చిన ఇయర్స్ అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు ఆడిటర్ని. ఒకే ఆడిటర్ని 20 years 30 years 40 years అలాగే కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఒకవేళ రొటేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతే కనుక ఇది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇస్ అప్లికేబుల్ సార్. 139 subsection 2 will say sir, like an individual can be appointed for a maximum 1 term of 5 consecutive years. ఇండివిజువల్ అయితే 1 term of 5 consecutive years అపాయింట్ చేయొచ్చు. అదే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అయితే ఏం చేయొచ్చు సార్? 2 terms of 5 consecutive years. దీని మీటింగ్ ఏంటి సార్ అంటే ఎలాంటి బ్రేక్ ఉండకూడదు అనేసి 1 term of 5 consecutive years ఆర్ 2 terms of 5 consecutive years వితౌట్ ఎనీ బ్రేక్. అలా ఎలాంటి బ్రేక్ ఉండకూడదు. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి సార్? సార్ నేను 3 years చేసా ఆడిట్, 3 years చేసా, తర్వాత 1 year బ్రేక్ వచ్చింది సార్, మిగతా 7 years చేయొచ్చు సార్? నాట్ అలౌడ్, నై చెలేగా. ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ బ్రేక్ సార్, మినిమం బ్రేక్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ సార్? 5 years. నువ్వు 1 year చేశాక 1 year బ్రేక్ వచ్చినా కూడా నెక్స్ట్ 10 years బ్రేక్ కావాలి సార్? 5 years. పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ 1 term of 5 consecutive years అన్నా, 2 terms of 5 consecutive years అన్నా, ఇక 2 terms లో కూడా 5 consecutive years అంటే మధ్యలో బ్రేక్ ఉన్నా కూడా స్టేట్ 5 years బ్రేక్ ఉండాలి సార్. ఆర్ వి క్లియర్? రే వాట్ హ్యాపెన్ రే? మైక్ నథింగ్ సార్. నెక్స్ట్ లిజన్. సో పాయింట్ ఏంటి సార్? రైట్, ఇండివిజువల్ లిజన్ ఇండివిజువల్ అపాయింట్ చేసే 1 term of 5 consecutive years
పార్ట్నర్షిప్ అపాయింట్మెంట్ ఇస్ 2 terms of 5 consecutive years. This point is clear, no? Yes, sir. ఆ ప్రాసెస్ లో సార్ నేను 3 years చేసా ఆడిట్, తర్వాత మళ్ళీ 5 years గ్యాప్ ఉండాల్సిందే, మళ్ళీ తర్వాత లైక్ 5 years చేసా, మళ్ళీ 5 years గ్యాప్ ఉండాల్సిందే. సార్ 10 years చేసా, ఖచ్చితంగా 5 years గ్యాప్ ఉండాల్సిందే. సో వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ సార్, వాట్ ఈస్ ద కూలింగ్ పీరియడ్ గివెన్ హియర్? 5 years. కెన్ ఐ కాల్ దట్ కూలింగ్ పీరియడ్ టు బి బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్? ఎస్ సార్. నేను బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్ అన్నా కూలింగ్ పీరియడ్ అన్నా రెండు సేమే. ఎన్ని ఇయర్స్ ఉండాలి సార్? మినిమం 5 years. సార్ ఇండివిజువల్ కి 5 years సార్, పార్ట్నర్షిప్ 10 years సార్. నో, ఇద్దరికి 5 years. ఈ పార్ట్నర్షిప్ కి 2 years ఎందుకు ఇచ్చాం, 2 terms ఎందుకు ఇచ్చామంటే పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఒకటి ఉండరు, అందులో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు కాబట్టి సర్లే పోనీలు బతకని అని చెప్పేసి ఇచ్చేసాం అంతే. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సార్. సార్ ఇప్పుడు ఒక ఫర్మ్ ఉంది సార్, ఏబీసీ లిమిటెడ్ సార్, ఏబీసీ అండ్ కంపెనీ. సెకండ్ వన్ సార్ పీక్యూఆర్ అండ్ కంపెనీ. లెట్స్ అజ్యూమ్ సార్ ఏమైందంటే ఏబీసీ అండ్ కంపెనీ లాస్ట్ 10 years ఆడిట్ చేసింది. చేశాక ఏ అనే పార్ట్నర్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే కరెక్ట్ గా విత్డ్రా అయిపోయి ఇక్కడ జాయిన్ అవుతున్నాడు. కెన్ ఐ సే కామన్ పార్ట్నర్ ఇస్ దేర్? మరి ఈ పీక్యూఆర్ అండ్ కంపెనీ ఆడిటర్ అపాయింట్ చేయొచ్చా అండి? నో సార్. సో కామన్ పార్ట్నర్, కామన్ బ్రాండ్ నేమ్, కామన్ ట్రేడ్ నేమ్, కామన్ కంట్రోల్, కామన్ పార్ట్నర్, కామన్ ట్రేడ్ నేమ్, కామన్ బ్రాండ్ నేమ్, కామన్ కంట్రోల్, కామన్ రిలేషన్షిప్. దీస్ పాయింట్స్ సార్ స్ట్రేట్ అవే క్వాలిఫైడ్, డిస్క్వాలిఫైడ్. ఎందుకని ఆల్రెడీ నువ్వు ఈ 10 years చేసావు ఆడిట్. ఎస్ సార్. లాస్ట్ 5-10 years ఆడిట్ నువ్వే చేసావు కాబట్టి మళ్ళీ నీ కామన్ కంట్రోల్ అపాయింట్ చేస్తే ఇండిపెండెన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఏమంటున్నారు సార్, కామన్ కంట్రోల్, కామన్ బ్రాండ్ నేమ్, కామన్ ట్రేడ్ నేమ్, కామన్ రిలేషన్స్, దీస్ ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ అలౌడ్. ఈ స్పెషల్ పాయింట్ రాయించనా లేదా? ఎస్ సార్. దట్ ఈస్ 139 subsection 2. వెరీ సింపుల్ సార్, రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్ కాన్సెప్ట్. అంతకుమించి ఏం లేదు గొప్ప అక్కడ. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. ఆఫ్టర్ దట్ సార్ వీ హావ్ కమ్ టు 139 subsection 8 which talks about సార్ క్యాజువల్ వేకెన్సీ అపాయింట్మెంట్. ఒక క్యాజువల్ వేకెన్సీ క్రియేట్ అయితే ఎలా అపాయింట్ చేయాలి సార్? అగైన్ 2 parts are here. వన్ ఈజ్ సార్ నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ, సెకండ్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. సార్ ఒక నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీకి అయితే సార్ విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ టైం, 30 days లోగా ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు సార్? C&AJ విల్ అపాయింట్ సార్ విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ టైం. ఒకవేళ యాక్షన్ తీసుకోకుంటే విత్ ఇన్ అగైన్ ఫర్దర్ 30 days ఆఫ్ టైం విల్ అపాయింట్ సార్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఇంకా తర్వాత అయితే ఇంకేం చెప్పాలా, అక్కడితో ఆగిపోద్ది సార్. ఖచ్చితంగా అపాయింట్ చేసిన బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ విత్ ఏ పెనాలిటీ. నెక్స్ట్ వన్ సార్ నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. ఏమంటారు సార్ అంటే అపాయింట్ చేయాల్సింది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ విత్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ సార్? విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ టైం. కానీ ఒకవేళ ఈ క్యాజువల్ వేకెన్సీ కనుక క్రియేట్ అయింది రెసిగ్నేషన్ వల్ల అయితే, ఈ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ రెసిగ్నేషన్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్. ఆడిటర్ తనంతకు తానుగా వెళ్ళిపోతే డెఫినెట్గా ఏదో మతలబ్ ఉంది కంపెనీలో. అందుకే ఏమంటున్నారు సార్ అంటే విత్ ఇన్ 3 months ఏ రోజైతే రికమెండేషన్ వచ్చిందో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ నుండి పలానా ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేస్తానని, ఆ రోజు నుండి కరెక్ట్ గా 3 months లోగా ఏం చేయాలి సార్? యూ హావ్ టు టేక్ ద షేర్ హోల్డర్స్ పర్మిషన్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ జనరల్ మీటింగ్. మరి షేర్ హోల్డర్ కనుక ఈ అపాయింట్మెంట్ అప్రూవ్ చేయకపోతే ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ వాయిడ్ అప్ ఇష్యూ. ఈ పాయింట్ కూడా చెప్పా, గుర్తుందా? సో దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్, సారీ క్యాజువల్ వేకెన్సీ ఆడిటర్ అపాయింట్మెంట్ కాన్సెప్ట్. మరి క్యాజువల్ వేకెన్సీ అంటే ఏంటి సార్? వెరీ సింపుల్. ఒక ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేశా, 5 years టెన్యూర్ ఉంది లేదా 10 years టెన్యూర్ ఉంది. ఆ టెన్యూర్ అయిపోక ముందే, ఇంకా టెన్యూర్ అయిపోలా కానీ ఆడిటర్ అనే ప్లేస్ భర్తీ అంటే ఖాళీ అయిపోయింది సార్. ఆడిటర్ వాస్ అపాయింటెడ్ ఫర్ 5 years సార్, 5 years అపాయింట్ చేశా కానీ 5 years ఇంకా అయిపోక ముందే ఆడిటర్ అనే ప్లేస్ ఖాళీ అయిపోయింది. ఎలా అవుతుంది సార్ అంటే దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రీజన్స్ సార్. వన్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ ఏ ఇన్ఎలిజిబిలిటీ, సెకండ్ వన్ సార్ అట్రాక్టింగ్ ఏ డిస్క్వాలిఫికేషన్, థర్డ్ వన్ సార్ రెసిగ్నేషన్, ఫోర్త్ వన్ సార్ రిమూవల్ బై కంపెనీ ఆర్ ఏ ట్రిబ్యునల్. రిమెంబర్, సో 5 years లో అంటే 5 years టర్మ్ అయిపోక ముందే ఏమవుతుంది సార్? ఇన్ఎలిజిబిలిటీ అట్రాక్ట్ అవ్వడం కానీ, డిస్క్వాలిఫికేషన్ అట్రాక్ట్ అవ్వడం కానీ, లైక్ మీరు రిజైన్ చేయడం కానీ, లేదంటే రిమూవల్ జరగడం కానీ, అయితే కంపెనీ రిమూవ్ చేయడం లేదంటే ట్రిబ్యునల్ రిమూవ్ చేయడం, ఈ రెండింటి ఇవన్నీ ఏం జరిగినా కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ టు బి క్యాజువల్ వేకెన్సీ? ఎస్ సార్. క్యాజువల్ వేకెన్సీ ఈ ప్రాసెస్ సార్. అల్టిమేట్ గా అండ్ ఈ మొత్తంలో 140 subsection లైక్ 140 subsection 5 చాలా ఇంపార్టెంట్. సారీ 140 subsection 2 and 3 సార్ విల్ టాక్ అబౌట్ రెసిగ్నేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్. ఆడిటర్ రిజైన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలో చెప్తాడు సార్. సో ఆడిటర్ రిజైన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సార్ అంటే హీ కెన్ హ్యాపీలీ గో అవుట్ సార్, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ వెళ్ళిపోవడం ఏం చేయాలి సార్ అంటే, సార్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇది చెప్పడం మర్చిపోయా సార్. ఒక ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేశాక వన్స్ ఆడిటర్ ఇస్ బింగ్ అపాయింటెడ్ సార్, ద కంపెనీ హ్యాస్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద యువర్ ROC విత్ ఇన్ 15 days సార్ ఇన్ ఎ ఫార్మ్ కాల్డ్ ADT1. ఆల్రెడీ ఫామ్ చెప్పాను అనుకుంటా. ADT అనే మనం వన్ అనే ఫామ్ సార్ 15 days లోగా ఏం చేయాలి? మనం ROCకి సబ్మిట్ చేయాలి. ఎవరు చేయాలి సార్? కంపెనీ ఓన్లీ. ఆర్ వి క్లియర్? అలాగే సార్ 140 subsection 2, 140 subsection 3 ప్రకారం ఒకవేళ కంపెనీ ఆడిటర్ రిజైన్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ హ్యాపీ రిజైన్ సార్, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఆఫ్టర్ ద రెసిగ్నేషన్ సార్ విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ ఏ ఫామ్ కాల్డ్ ADT3 ఫామ్, నాట్ 2 ఫామ్. ADT3 ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలి. పలానా రీజన్ వల్ల నేను రిజైన్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ నువ్వు సబ్మిట్ చేయకపోతే 140 subsection 3 లో ఉన్న పెనాల్టీ అట్రాక్ట్ అవుద్ది. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. నౌ ఆఫ్టర్ దట్ సార్, నౌ 140 subsection 1 విల్ టాక్ అబౌట్ సార్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆడిటర్. ఒక కంపెనీ ఆడిటర్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తారు సార్ అంటే వెరీ సింపుల్ సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఒక స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసుకోవాలి. సారీ నాట్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్, బోర్డ్ రెజల్యూషన్. సో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు పాస్ ఏ బోర్డ్ రెజల్యూషన్.
అలా రెజల్యూషన్ పాస్ చేశాక ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సార్ విత్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్, విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ టైం. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డెసిషన్ తీసుకుంటారు, తీసుకున్నాక 30 days లోగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్లై చేస్తారు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దిల్ స్టడీ ద కేస్ సార్, స్టడీ చేశాక దిల్ గివ్ యూ అప్రూవల్ సార్. అప్రూవల్ ఇచ్చింది సార్, ఇచ్చాక విత్ ఇన్ 60 days ఆఫ్ టైం సార్ వాట్ యూ హావ్ టు డూ, యూ హావ్ టు కండక్ట్ ద షేర్ హోల్డర్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ మీటింగ్. Now when you are doing all this sir, and a reasonable opportunity of being heard should be given to auditor. Obviously auditor ko chance ఇవ్వాలి. 60 days లోగా షేర్ హోల్డర్స్ మీటింగ్ పెట్టేసి షేర్ హోల్డర్ ఓకే అంటే రిమూవ్ చేసేయి, లేదంటే కంటిన్యూ చేసేయి. If a company wants to remove the auditor, sir board of directors meeting, then after that government's permission within 30 days, I mean to say after that government approval వచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ కి టైం ఏం పెట్టలా, నువ్వు అప్లై చేయడానికి టైం పెట్టారు, గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ కి టైం లేదు, గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేశాక మళ్ళీ టైం ఇచ్చాడు. సార్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్ లిసన్. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ డెసిషన్ తీసుకున్నాక 30 days లోగా గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేశాక టైం ఏం పెట్టలా, ఇంకా మళ్ళీ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ వెయిట్ చేయాల్సిందే. జనరల్ సార్ గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ సమ్ 15 to 20 days ఆఫ్ టైం. గవర్నమెంట్ నుండి అప్రూవల్ వచ్చాక ఎంత డేస్ ఇచ్చారు సార్, 60 days టైం ఇచ్చాడు. ఆ 60 days లోగా షేర్ హోల్డర్స్ ఈడ్జిఎం పెట్టి అప్పుడు కదా నువ్వు డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. ఇవన్నీ జరిగే ప్రాసెస్ లో యూ హావ్ టు గివ్ ఎ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్ టు ద ఆడిటర్. ఆడిటర్ కు ఛాన్స్ ఇవ్వాలనే పాయింట్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. So after this process sir, I told about 140 subsection 5 which is very very important sir. What is that? Removal of auditor by the tribunal. A tribunal on the, I can say suo motu, or from an application from a, like I can say concerned party, okay, interested party, or from the company, or from the central government. Everyone apply here sir. It may be central government, it may be suo motu, it may be interested party, it may be company also. Tribunal ki apply cheyagane tribunal may order for the removal of auditor if it is satisfied. ఇదిగో ఈ పలానా రీజన్ వల్ల ఆడిటర్ రిమూవ్ చేయాలి అని మనం ప్రూఫ్ చూపిస్తే ట్రిబ్యునల్ కి, ఇఫ్ ట్రిబ్యునల్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ సార్, ఇఫ్ ద రీజన్ ఇస్ జస్టిఫైబుల్, ట్రిబ్యునల్ ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ పాస్ అన్ ఆర్డర్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఆడిటర్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్. అలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే ట్రిబ్యునల్ లో ఛాన్స్ ఇస్తుంది ఆబ్వియస్ డెఫినెట్ ఆడిటర్ కి. ఇదిగో నేను ఆడిటర్ రిమూవ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం, నీ కమెంట్స్ ఏంటని అడుగుతారు. ట్రిబ్యునల్ లోకి డెసిషన్ పాస్ చేస్తే అల్టిమేట్ గా రిమూవ్ చేయాల్సిందే. ఈ మొత్తంలో ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సార్ అంటే, ఒకవేళ ట్రిబ్యునల్ కనుక నేను ఫ్రాడ్ వల్ల రిమూవ్ చేస్తే ఇమీడియట్లీ సార్ నెక్స్ట్ 5 years యూ బి క్వాలిఫైడ్, డిస్క్వాలిఫైడ్ సార్, డిస్క్వాలిఫైడ్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దట్ కంపెనీ, ఎవ్రీ కంపెనీ. ఒక ఆ కంపెనీలో కాదు, అన్ని కంపెనీలో నువ్వు డిస్క్వాలిఫైడ్. రిమెంబర్ ద పాయింట్ హియర్. అండ్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే, ఒకవేళ అప్లికేషన్ కనుక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుండి వచ్చుంటే, మామూలుగా అయితే ట్రిబ్యునల్ ఇష్టం, అప్లికేషన్ కనుక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చుంటే విత్ ఇన్ 15 days ద కేస్ షుడ్ బి లైక్ క్లియర్డ్ ఆఫ్. 15 days లోగా కేసు డిస్పోజ్ అయిపోయి ఉండాలి. అంటే ట్రిబ్యునల్ వెరీ లైక్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్లై చేస్తుంటే చాలా పెద్ద కేసే, పెద్ద పైన జరిగింది, పెద్ద మిస్టేక్ జరిగింది. సో ఇమీడియట్లీ సార్ లైక్ ట్రిబ్యునల్ షుడ్ యాక్ట్ వెరీ మచ్ సీరియస్లీ. 15 days లోగా కేసు డిస్పోజ్ అయిపోయి ఉండాలి. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. మళ్ళీ ఈ కేసులో ఒకవేళ ఆడిటర్ కనుక రిమూవ్ చేస్తే ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు ఆడిటర్ అంటే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి పవర్ ఇచ్చారు. ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్ గివెన్ ఎ పవర్ ఫర్ అపాయింటింగ్ ఆడిటర్. అదంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, వదిలేయండి. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్, దట్ ఈస్ అబౌట్ 140 సెక్షన్. అండ్ ఆల్సో సార్ నౌ లెట్ మీ కమ్ టు సార్ 142 సెక్షన్. 142 ఏమంటుందంటే ఆడిటర్ యొక్క రెమ్యునరేషన్ గురించి మాట్లాడుతుంది సార్. వెరీ సింపుల్ సార్. ఆడిటర్ రెమ్యునరేషన్ ఏంటి సార్ అంటే, మేము ఈ క్లాస్ చెప్పడం లేదు, నాకు తెలియదు సార్. ఎనీ ఫీ పేడ్ టు ద ఆడిటర్, ఆడిటర్కి ఇచ్చే ఫీ అనేది కూడా ఆడిటర్ రెమ్యునరేషనే. దాంతో పాటు ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ రిలేషన్ టు ద ఆడిట్, ఆడిట్ జరిగే ప్రాసెస్ లో ఏదైనా ఖర్చు ఉంటే అది కూడా ఆడిటర్స్ రెమ్యునరేషనే సార్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఆడిటర్స్ రెమ్యునరేషన్ అంటే ఏంటని చెప్తున్నాడు సార్. ఆడిటర్కి ఇచ్చే ఫీ కూడా ఆడిట్ రెమ్యునరేషనే. ఆడిట్ కి సంబంధించి ఎక్స్పెండిచర్ అయింది సార్, టీఏ ఎక్స్పెండిచర్, ఫుడ్ ఎక్స్పెండిచర్, అతను ఈ తీసుకోవడానికి పెట్రోల్ ఖర్చు అయింది, డీజిల్ ఖర్చు అయింది, ఫుడ్ ఖర్చు అయింది, దట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as ఆడిటర్స్ రెమ్యునరేషన్. ఎలాంగ్ విత్ దట్ సార్ ఎనీ రీఎంబర్స్మెంట్ టు ద ఆడిటర్. సార్ ఆడిటర్ ఖర్చు పెట్టాడు, కంపెనీ దగ్గర రీఎంబర్స్మెంట్ అడిగాడు, రీఎంబర్స్మెంట్ యు ఆర్ ఇంకరింగ్ ఫస్ట్, యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇట్. సో రీఎంబర్స్మెంట్ ఆల్సో విల్ కమ్ as వాట్ సార్? ఆడిటర్స్ రెమ్యునరేషన్. ఈ మూడే వస్తాయి సార్. ఆడిట్ తో పాటు సిఎస్ఆర్ సర్టిఫికేషన్ చేశాడు, అదర్ సర్టిఫికేషన్ చేశాడు. అదర్ సర్టిఫికేషన్ అంటే ఆడిటర్ అదర్ సర్వీస్ సార్, అదర్ సర్వీసెస్. సో అదర్ సర్వీస్ అనేది ఇప్పుడు ఆడిట్ రెమ్యునరేషన్ అవ్వదు సార్. మీరు ఆడిట్ లో భాగంగా ఖర్చు పెడితే అది ఆడిటర్స్ రెమ్యునరేషనే. ఆడిట్ తో పాటు అదర్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఆ ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్ వచ్చే ఫీని ఆడిటర్స్ రెమ్యునరేషన్ అను, అది సపరేట్ గా డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిందే. ఆర్ వి క్లియర్? మేబీ క్లాస్ లో చెప్పడం లేదు, తెలియదు, ఎందుకంటే అన్ఇంపార్టెంట్ అని వదిలేసా, ఇది సెల్ఫ్ స్టడీలో ఉంటుంది. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో నెక్స్ట్ సార్ 139 సెక్షన్ డన్ సార్. ఐ కెన్ సే 140 సెక్షన్ 140 డన్ ఆల్రెడీ. ఎస్ సార్. సార్ 141 కంప్లీటెడ్ సార్. ఎస్ సార్. సార్ 142 ఆల్రెడీ రెమ్యునరేషన్ కంప్లీటెడ్. ఎస్ సార్. 144 ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. నో. ఎస్ సార్. 143 పెండింగ్. నో వెయిట్, 144 ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. నో. ఎస్ సార్. సార్ 145 సార్. 145 గురించి మాట్లాడాలంటే ఈ టాక్స్ అబౌట్ సార్ సైనింగ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. ఒక ఆడిట్ రిపోర్ట్ సైన్ చేయాలి సార్. ఎవరు సైన్ చేయాలి సార్? యూ ఆల్రెడీ నో ఎంగేజ్మెంట్ పార్ట్నర్ షుడ్ సైన్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్. ఎస్ సార్. ఆ ఎంగేజ్మెంట్ పార్ట్నర్ ఎలా ఉండాలి? ఒక పార్ట్నర్ గా ఉండాలి. ఆ ఫమ్ లో పార్ట్నర్ కాకుండా నువ్వు సైన్ చేయొచ్చా అండి? నో సార్. యూ షుడ్ బి ఎంగేజ్మెంట్ పార్ట్నర్, యూ షుడ్ బి సైనింగ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్, యూ షుడ్ బి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. అండ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే
ఆ సైన్ చేస్తున్నప్పుడు సార్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మైండ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సార్. సైన్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే యూ హ్యావ్ టు కోట్ ద ప్రాక్టీస్ సర్టిఫికేట్, ప్రాక్టీస్ నంబర్ అండ్ ఆల్సో ద మెంబర్షిప్ నంబర్. ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ కి సపరేట్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ నెంబర్ కోట్ చేయాలి. దాంతోపాటు నువ్వు ఐసీఏలో మెంబర్ ఉంటావా, ఆ మెంబర్షిప్ నెంబర్ 2 కోట్ చేయాల్సిందే. ఆ రెండు కోట్ చేయకపోతే యువర్ సైన్ విల్ నాట్ బి వ్యాలిడ్. ఆబ్వియస్లీ along that you have to quote UDN also. UDN అని గురించి దీని సెక్షన్ 145 చెప్పట్లా. 145 ఏమంటుందంటే నువ్వు ఆడిటర్ అమౌంట్ అయితే నీ ప్రాక్టీస్ చేసే నంబర్ కోట్ చేయాలి, దాంతోపాటు మెంబర్షిప్ నెంబర్ కోట్ చేయాలి. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్, దట్ ఈస్ 145 సెక్షన్. వెరీ సింపుల్ సార్. దెన్ కమ్స్ సెక్షన్ నెంబర్ 146. విల్ టాక్ అబౌట్ సార్ రైట్ అండ్ డ్యూటీ ఆఫ్ అటెండింగ్ ద AGM. సార్ 147 సార్ పెనాల్టీ, అది ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, వదిలేండి, మీరు చాలా చదువుకోండి. సార్ వీ హ్యావ్ సెక్షన్ 148 సార్. 146 పెండింగ్ ఉంది, 148 ఇట్స్ టాక్ అబౌట్ కాస్ట్ రికార్డ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ సార్ సెక్షన్ 177 సార్. సో ఇప్పుడు ఏం పెండింగ్ ఉంది? 143 పెండింగ్ ఉంది, 146 ఇస్ పెండింగ్ సార్, 148 అండ్ ఆల్సో 177. లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ సార్, లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద సెక్షన్ 143. 143 అయిపోయిందంటే 143 తో పాటు ఈవెన్ 146 కూడా అయిపోయింది. సో 143 అండ్ 146 నా బోత్ కెన్ బి స్టడీడ్ కంబైన్లీ సార్. ఆ తర్వాత 148, 177 వద్దాం సార్. సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ 143 సార్. సెక్షన్ 143 టాక్స్ అబౌట్ ద రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఆడిటర్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సార్, డెఫినెట్గా ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ఘనంగా ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్, ఓకే. సో సెక్షన్ 143 సర్వీసెస్ సార్, ఐ కెన్ సే సార్ బేసికలీ 143 సబ్సెక్షన్ 1, 143 సబ్సెక్షన్ 3, సార్ 143 సబ్సెక్షన్ 11, సార్ 143 1 minute 11, 143 సబ్సెక్షన్ 12. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్. అదర్స్ ఉన్నాయి లేండి, సో అదర్స్ వదిలేయండి. స్టాండర్డ్స్ ఆడిటింగ్ కంప్లై అవ్వడం, రిపోర్ట్ అవన్నీ చిన్నవి. సో దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ సార్. Sir, 143 subsection 1 talks about, sir, how many matters total? 6 matters. Duty to report or duty to inquire, sir? Duty to inquire. Sir, 143 subsection 3. Now what, sir, total 9 plus 5, 14 matters, sir. Correct? 14 matters, sir. Now, duty to inquire, duty to report, sir? Duty to report. Next one, sir, 143 11 talks about, sir, duty company auditors reporting order 2020. Sir, total how many matters, sir? 21 matters. Then, sir, 143 12 talks about fraud matters. Okay, listen now. So 143 12 talks about, sir, fraud matters. Sir, 143 subsection 1, sir, which talks about, sir, 6 matters due to inquiry, sir. ఈ పాయింట్ ఏంటంటే ఎంక్వైరీ how many matters you have to do? 6 matters. If you are satisfied about these 6 points, అంటే నీకు రిప్లై కన్సర్న్ హ్యాపీగా అనిపించింది, సాటిస్ఫాక్టరీ అనిపించింది, సార్, ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ ఎగ్జిస్టింగ్, యూ విల్ రిపోర్ట్, will not report. Only for negative remark you are supposed to report. Now what are the points, sir? Very simple discussion, sir. One by one let's try to understand. ఏమంటాడంటే as auditor, as a part of your verification, did you find any kind of loans and advance being given by the company? ఏమైనా కంపెనీ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చిందా? ఇచ్చుంటే ఆర్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఫేవరింగ్ ద కంపెనీ ఆర్ అగైన్స్ ద కంపెనీ? ఇఫ్ దస్ ఇన్ ఫేవరింగ్ కంపెనీ, వెల్ అండ్ గుడ్, సార్. ఇఫ్ దస్ అగైన్స్ ద కంపెనీ, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రిపోర్ట్ దట్. Along with that, sir, whether proper security is being created, not created. If created, sir, well and good. If not created, you report it. Are we clear? Yes, sir. Loans and advance given or taken, sir? Given. Assets of the company, liabilities of the company, sir. Assets of the company. Next one, second point, sir, ఏమంటాడంటే ఎనీ సెక్యూరిటీస్ పర్చేస్ బై ద కంపెనీ, కంపెనీ సెక్యూరిటీస్ కొనింది, ఆర్ దే సోల్డ్ ఫర్ ప్రైస్ విచ్ ఈస్ లెస్ దెన్ ద పర్చేస్ ప్రైస్. సో కంపెనీ సెక్యూరిటీస్ కొనింది, వాటిని అమ్ముతున్నారు, ఏ రేట్కి అమ్ముతున్నారు? కొన్న రేట్ కన్నా తక్కువ రేట్కి అమ్ముతున్నారు. సో దట్ మీన్స్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ ప్రాఫిట్ లాస్, సార్? లాస్. అలా లాస్ క్రియేట్ సిచ్యువేషన్ ఉంటే క్లియర్గా రిపోర్ట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. లాస్ క్రియేట్ అవుతే రిపోర్ట్ చేయి, లాస్ క్రియేట్ అవుతే అవసరం లా. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్, సార్. థర్డ్ పాయింట్, సార్, ఎనీ మియర్ బుక్ ఎంట్రీస్, అంటే నిజంగా ట్రాన్సాక్షన్ కానీ ఈవెంట్ జరగకుండా జస్ట్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ క్లోజింగ్ కోసం జస్ట్ బుక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈవెంట్ జరగల కానీ మియర్ బుక్ ఎంట్రీ చేస్తున్నావు. మియర్ బుక్ ఎంట్రీ ఏంటి సార్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఈవెంట్ జరగకుండానే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్లోజింగ్ కోసం ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ కోసం చేస్తున్నావు. ఎగ్జాంపుల్, సార్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంట్రీ. సార్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈ సోల్డ్ నాట్ సోల్డ్, సార్? నాట్ సోల్డ్. పర్చేస్ నో, ఆల్రెడీ పర్చేస్, సార్? ఆల్రెడీ పర్చేస్, ఆల్రెడీ ఎంట్రీ పడిపోయింది. కానీ మీ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ క్లోజ్ చేయాలంటే ఓ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంట్రీ చేయాలా లేదా? ఎస్, సార్. అలా మియర్ బుక్ ఎంట్రీస్ కనుక వేస్తే ఆ ఎంట్రీస్ ఎలా ఉండాలి, సార్? కంపెనీకి ఫేవర్గా ఉండాలి, కంపెనీకి అన్యాయం జరిగేలా ఉండకూడదు. So mere book entries passed are favoring the company or not, you are supposed to check, sir. Are we clear? Yes, sir. Fourth point, sir, ఏమంటారు సార్ అంటే there should be a clear difference between personal expenditure and also the business expenditure. Personal expenditure కి business expenditure కి ఒక segregation ఉండాలి. Are we clear? Sir, fifth point, sir, ఏమంటారు సార్ అంటే అడ్వాన్సెస్ కి డిపాజిట్స్ కి segregation clear గా చూపించాలని చెప్తున్నాడు. సార్, అడ్వాన్సెస్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ అండ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ షుడ్ నాట్ బి కంబైన్డ్. అడ్వాన్స్ ని అడ్వాన్స్ గానే చూపించాలి, డిపాజిట్ ని డిపాజిట్ గానే చూపించాలి. ఆర్ వి క్లియర్, సార్? ఎస్, సార్. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్, సార్, ఏమంటాడంటే ఒకవేళ కంపెనీ కనుక షేర్స్ కనుక క్యాష్ ఇష్యూ చేస్తే, వెరీ ఓన్లీ క్యాష్ గురించి చెప్తున్నాడు కదా, చాలా ఇంపార్టెంట్, సార్. ఎనీ షేర్స్ ఇష్యూడ్ బై కంపెనీ ఫర్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్, నాట్ అదర్ దెన్ క్యాష్, ఓన్లీ ఫర్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్. మరి క్యాష్ స్టేటస్ కరెక్ట్ గా రిపోర్ట్ చేసారా లేదా అంటే కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్, కాల్స్ ఇన్ లోన్,
సార్ కంపెనీ షేర్స్ కనుక క్యాష్ ఇష్యూ చేస్తే కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్, కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ హ్యాస్ బీన్, సారీ పేడ్ అప్ కాదు, సారీ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, సారీ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్, these three are been properly reported or not properly reported. That is the matter you are supposed to convey. Very simple 6 points, but exam point of view very important. Next one, sir, 143 subsection 3, which talks about, sir, 9 plus 5 14 matters, sir, duty to report on certain matters. Sir, ఇవన్నీ మామూలుగానే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ సరిగ్గా ఉన్నాయా అండ్ మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా, ఇన్ యువర్ ఒపీనియన్ వెదర్ ఏ ప్రాపర్ కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్, ఆర్ యూ రిసీవింగ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద బ్రాంచెస్, సార్ బ్రాంచ్ ఇన్ఫర్మేషన్, డిడ్ యూ రిసీవ్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్, అలా కొన్ని అంటే రెగ్యులర్ పాయింట్స్ మీద అడుగుతున్నాడు. వెదర్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ ఎగ్జిస్టింగ్, అవన్నీ మీరు సొంతంగా చదువుకోవచ్చు. దోస్ మ్యాటర్స్ నా ఇట్స్ లైక్ రిపోర్టింగ్ ఓన్లీ సార్. వెదర్ అడిక్వేట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్, వెదర్ ఆల్ ద బ్రాంచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ గాట్, ఇలా కొన్ని డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు సార్. 14 మ్యాటర్స్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్ సార్. ఆ 14 పాయింట్లో లాస్ట్ 5 పాయింట్స్ ఆర్ ఇర్రెలవెంట్. ఆ 14 పాయింట్స్లో 9 plus 5 14 అన్నాను కదా, ఆ 5 పాయింట్స్ మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఎందుకంటే ఆ పాయింట్ రాయాలంటే అది అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. ఐ థింక్ ఐ డి నాట్ కవర్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆల్సో. రీడింగ్ కవర్ చేయాలి, జస్ట్ చెప్పాను అనుకుంటా సార్. ఇంటర్మీడియట్ అని, అల్టిమేట్ బెనిఫిషియరీ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అనమాట. అదంతా నేను మీ క్లాస్లో డీటెయిల్గా కవర్ చేయాలి. జస్ట్ చెప్పేసి వదిలేసా, అంటే అది ఇది కాన్సెప్ట్ అని చెప్పి వదిలేసా. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ సార్, ఆ పాయింట్ అసలు నేను క్లాస్లోనే సరిగ్గా చెప్పాలా, వదిలేయండి సార్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సార్. ఈ 143 153లో 3 ఒకసారి చదవండి, వదిలేయండి. 1 మాత్రం మీరు బట్టి పట్టాల్సిందే, బికాస్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్ వి క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సార్, 143 subsection 11 సార్ విల్ టాక్ అబౌట్ కారో 2020. కారో 2020 సార్, కారో 2020 హౌ మెనీ టోటల్ 21 హౌ మెనీ రిపోర్టింగ్ పాయింట్స్ సార్? 21. ఆ 21 ఇంపార్టెంట్ కాదంటే నేను చెప్పలేను. సో ఐ కెన్ సే సార్ దట్, బట్ దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే అప్లికేబిలిటీ నాన్ అప్లికేబిలిటీ ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. సార్ కారో రిపోర్టింగ్లో పాయింట్స్ వదిలేస్తే అవి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్లో పాయింట్ అడుగుతాడేమో మా అంటే, మరి దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే సార్ కారో అప్లికేబిలిటీ నాన్ అప్లికేబిలిటీ బికాస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కంపేర్ టు 21 రిపోర్టింగ్ పాయింట్స్. దట్స్ వై ఇన్ డీటెయిల్ ఐ కవర్డ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. మీకు గుర్తుంటే కవర్ చేశానా లేదా? అండ్ CMA బ్యాచ్ సరే 5th బ్యాచ్లో నాకు తెలిసి రిపోర్టింగ్ కూడా కవర్ చేశాను అనుకుంటా. ఇన్ 5th బ్యాచ్ ఈవెన్ రిపోర్టింగ్ ఆల్సో స్టడీడ్, బికాస్ అప్పుడు ఏం అంటే cainter సార్ కండక్ట్ చెప్తున్నాను నేను. సో ఇన్ CMA బ్యాచ్ వాట్ ఐ హావ్ డన్, రిపోర్టింగ్ పాయింట్స్ ఈవెన్ నాట్ ఒక నాకు తెలిసి ఒక 5 పాయింట్స్ టచ్ చేసాం అనుకోండి అంతే. ఓన్లీ 5 పాయింట్స్ పెట్టారు సార్. ఆ 5 పాయింట్స్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసున్నాయి కదా, అవి మాత్రం చదువుకోండి. ఇప్పుడు నేను క్లాస్లో రిపోర్టింగ్ చెప్తానంటే చెప్పను. ఐ విల్ కవర్ ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ ద అప్లికేబిలిటీ అండ్ నాన్ అప్లికేబిలిటీ బికాస్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ సార్? అరే వైస్ అంటే సరిపోవాలి కదా టైము, అన్ఇంపార్టెంట్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ చాలా పెండింగ్ ఉంది. సో లీజన్ సార్, అరే వేస్ట్ లీజన్. సో వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ సార్, నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అప్లికేబిలిటీ అండ్ అన్అప్లికేబిలిటీ కవర్. ఏం చేస్తాం సార్? 2 పార్ట్స్లో డివైడ్ చేస్తాం. స్పెసిఫైడ్ కంపెనీస్, అదర్ కంపెనీస్. రిమెంబర్ ఎవ్రీ వన్ సార్, 143 subsection 11 ఏం చేస్తానంటే కారోని ఏం చేస్తానంటే 2 పార్ట్స్లో డివైడ్ చేస్తా, అప్లికేబిలిటీ నాన్ అప్లికేబుల్ కోసం. సార్ ఐ టోల్డ్ section 143 subsection 11 కారో అప్లికేబిలిటీ ఎవ్రీ కంపెనీ ఇంక్లూడింగ్ ఎ ఫారెన్ కంపెనీ. మీకు గుర్తుంటే ఆల్ కంపెనీస్ ఇంక్లూడింగ్ ఎ ఫారెన్ కంపెనీ ఆల్సో ద కారో విల్ బి అప్లికేబుల్. బట్ ఇప్పుడు డిస్కషన్ అంతా దేని గురించి? నాన్ అప్లికేబిలిటీ గురించి. అప్లికేబిలిటీ అందరికీ సార్, ఆల్ కంపెనీ ఇంక్లూడింగ్ ఫారెన్ కంపెనీ. I talked about non-applicability. In that first one, sir, specified companies. You remember the specified company list, sir? Sir, banking company, insurance company, section 8 company, 1% company, small company. Remember everyone? Yes, sir. So, banking company, insurance company, section 8 company, OPC, even a small company. So, these people, sir, I told us, like even specified, sorry, state away, CARO will be applicable, not applicable, sir? Not applicable. ఆ తర్వాత we have come to other companies, sir. Otherలో మళ్ళీ 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసాం. Remember? So what are the two types, sir? Sir, private companies and also public companies. Sir, public companies state applicable, not applicable? Applicable. Sir, very important. Sir, all listed company మర్చిపోయాం కదా. So listed company always applicable, not applicable, sir? Applicable. Listed అన్నింటికి applicable. Sir, public అంటే public listed కూడా ఉంటాయిగా. In public all listed also will there na? Yes, sir. Sir, public గుర్తుగానే state కార్ will be applicable, not applicable? Applicable. మళ్ళీ private 2 parts, sir. Again told, sir, I told private, limited, unlimited. Unlimited always applicable, no? Yes, sir. మన డిస్కషన్ దేని గురించి? అప్లికేబిలిటీ గురించి. నాన్ అప్లికేబిలిటీ సార్, నాన్ అప్లికేబిలిటీ. ఇఫ్ నథింగ్ ఈస్ టోల్డ్ స్టేట్ అప్లికేబుల్ నా? ఎస్ సార్. సో దీస్ స్పెసిఫైడ్ కంపెనీస్ నాట్ అప్లికేబుల్ అండ్ వీఆర్ ఫర్దర్ లిస్టింగ్ డౌన్ సార్. ఏమన్నా ప్రైవేట్ లో మళ్ళీ లిమిటెడ్ అన్లిమిటెడ్, అన్లిమిటెడ్ అప్లికేబులే. సో లిమిటెడ్ ఏమవుతుంది సార్? ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ద కండిషన్ సార్. ఈజ్ ఇట్ ఏ హోల్డింగ్ ఆర్ సబ్సిడరీ ఆఫ్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ? అది ప్రైవేట్ కంపెనీయే, బట్ ఈజ్ ఇట్ ఏ హోల్డింగ్ ఆర్ సబ్సిడరీ ఆఫ్ పబ్లిక్ కంపెనీ? ఇఫ్ దట్ ఈస్ సో సార్, అప్లికేబుల్ నాట్ అప్లికేబుల్? అప్లికేబుల్. If that is others, ఒకవేళ others అయితే what will happen, sir? We will see conditions. We will see some conditions. Remember, if you remember the conditions, how many conditions, sir? 3 conditions. Now, what are the 3 conditions? One by one, you have paid up share capital plus reserves and surplus. Your paid up share capital plus reserves and surplus should be less than or equal to how much, sir? 1 crores. And your total borrowings from banks and
financial institutions. I can say public financial institutions. Total bank borrowings from banks and public financial institutions should be less than or equal to how much, sir? 1 crore. This is as on date. As on date. This is what, sir? For the period. I can say any day, I can say right here, sir. Yes, sir. Any day during the financial year. Next one, sir. And what is the next point, sir? Total revenue should be less than or equal to 10 crore. This is also as on date. And very, very important point. So you have to see as on the previous year, current year, sir. Current year. మీరు చెక్ చేయాల్సింది ప్రీవియస్ ఇయర్ కాదు, మీరు చెక్ చేయాల్సింది కరెంట్ ఇయర్ కి మాత్రమే. You are supposed to check it for current year only, sir. That is a paid up share capital plus reserves and surplus, total borrowing from bank and public financial institutions, total revenue less than or equal to 1 crore, less than or equal to 1 crore and less than or equal to 10 crores. Sir, అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై, ఏదో సాటిస్ఫై అవ్వాలా, అన్ని సాటిస్ఫై అవ్వాలి. If all these are satisfied, sir, CARO will be applicable, not applicable, not applicable. If satisfied, not applicable. If not satisfied, applicable. Are we clear? Yes, sir. So ultimately remember, sir, రెండు పాయింట్స్ సార్. ఏంటంటే సార్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటే, ఏంటి సార్ అంటే సెక్షన్ 8 కంపెనీ, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, బ్యాంకింగ్ కంపెనీ, 1% కంపెనీ, స్మాల్ కంపెనీ, స్టేట్ అప్లికబుల్, నాట్ అప్లికబుల్, నాట్ అప్లికబుల్. అండ్ ఆల్సో ఏ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ అదర్ దెన్ ఏ హోల్డింగ్ ఆర్ సబ్సిడీ ఆఫ్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ, a private limited company which is other than holding or subsidiary of a public company, if conditions are satisfied, 3 conditions, it will be CARO will be not applicable, remaining all applicable. What is that, sir? Paid up share capital plus reserves and surplus less than or equal to 1 crore, your total borrowing should be less than or equal to 1 crore and total revenue should be less than or equal to 10 crore. All should be satisfied. ఇది అల్టిమేట్ జస్ట్ ఇక్కడ. ఆర్ వి క్లియర్? ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో మీకు గుర్తుంటే నేను లైక్ షేర్ క్యాపిటల్ గురించి చాలా పెద్ద డిస్కషన్ చేశాను. I was telling, sir, paid up share capital means it includes equity and preference. I told bonus issued, I told ESOP conditions vested and also exercised. చాలా డిస్కషన్ చేశాం కదా. ఎస్ సార్. సార్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నేను పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటున్నానంటే ఆ షేర్స్ ఆల్రెడీ ఇష్యూ చేసి ఉండాలి. అది ఈక్విటీగా అవ్వచ్చు, ప్రిఫరెన్స్ గా అవ్వచ్చు, అది బోనస్ గా అవ్వచ్చు, అది స్వెట్ గా అవ్వచ్చు. ఇట్ మే బి త్రూ ఈసాప్ ఆల్సో, ఇట్ మే బి త్రూ ఈవెన్ పర్చేస్ టు నాన్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్ ఆల్సో. అది ఎలాగైనా షేర్స్ ఆల్రెడీ ఇష్యూ చేసి ఉండాలి, అది పాయింట్. షేర్స్ ఇష్యూ అయి ఉంటే అది డబ్బులు వచ్చినా రాకుండా టెల్ మీ ఇట్స్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ నో. ఎస్ సార్. సార్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్, నాట్ ఏ పార్ట్ సార్, నాట్ ఏ పార్ట్. ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ లో అంటే మీకు ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉండదు. విల్ బి హ్యావింగ్ సార్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. ఫ్రమ్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పేడ్ అప్ క్యాపిటల్, సార్? మైనస్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. Don't adjust for calls in advances. Just from called up capital we are going to reduce what, sir? Calls in arrears. That's it. And after that I have come to reserves and surplus. When I was explaining about the reserves and surplus, మీకు నాకు గుర్తున్నది ఏం చెప్పాను సార్ అంటే, when you are checking, sir, it may be revenue reserve, it may be capital reserve. Sir, very very important. అది రెవెన్యూ అయినా, క్యాపిటల్ అయినా, ఫ్రీ రిజర్వ్ అయినా కాకపోయినా, రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ ఆల్సో ఇట్స్ ఏ రిజర్వ్, sir. It may be revaluation reserve, it may be capital reserve, it may be free reserve, it may be debenture redemption reserve, it may be like a debenture equalization reserve, like a dividend equalization reserve. Remember, sir, అది ఎలాంటి రిజర్వ్ అయినా, అది క్యాపిటల్ అయినా, రెవెన్యూ అయినా, ఎలాంటి రిజర్వ్ అయినా స్టేట్ అవే ఇట్ విల్ బి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, సార్. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్, ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే, సార్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్, సార్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్ ఇంకో పేరుతో పిలుస్తారు, ఏమన్నా? రిజర్వ్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్ అని. సార్ రిజర్వ్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్ పెరిగినంత మాత్రం అది రిజర్వ్ కాదు. Whether it's a reserve for depreciation or provision for depreciation, both will be what, sir? Provision for depreciation only. It's a part of your reserves and surplus, not a part, sir. Not a part. Sir, generally, provision for bad debts. Sir, provision for bad debts you pay is reserve for bad debts. Simple reserve and use చేసిన మాత్రం అది reserve కాదు. It's what, sir? Again provision only. చెప్పానా లేదు ఈ పాయింట్? Sir, okay. After that, sir, I told about something called ESOP. ESOP? Sir, employee stock option outstanding account. Employee stock option outstanding. You remember this, sir? Yes, sir. Sir, can I call it to be reserves and surplus only? Yes, sir. మీకు ఈక్విటీ సెటిల్ ఉంటుంది, క్యాష్ సెటిల్ ఉంటుంది అనుకుంటా. సార్ మళ్ళీ ఈ సబ్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, సార్. ఈక్విటీ సెటిల్, క్యాష్ సెటిల్ అని మీ సిలబస్ లేదు, వదిలేండి సార్. సార్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్స్టాండింగ్ ఒకటి ఉందిగా, ఈఎస్ఓ అకౌంట్, ఈఎస్ఓ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ అవుట్స్టాండింగ్, దిస్ నా? ఎస్ సార్. ఇట్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. దట్స్ ఇట్. అండర్స్టూడ్, సార్? ఎస్ సార్. ఇది షేర్ క్యాపిటల్ లో పార్ట్ కాదు, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో పార్ట్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. దట్స్ ఇట్, సార్. పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. Next one, sir. It should be less than 1 crore or less than or equal to 1 crore, sir. Less than or equal to 1 crore. As on balance sheet date. Last year or latest, sir? Latest. అంటే కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఎందుకు లాజిక్ ఏంటి సార్ అంటే, వెరీ సింపుల్, సార్. మనం కారో అంటే మాట్లాడుతుంది స్టార్టింగ్ లో కాదు, ఎండింగ్ రిపోర్టింగ్ గురించి. కారో ఇస్ రిపోర్టింగ్ పాయింట్, వెరిఫికేషన్ పాయింట్, సార్. రిపోర్టింగ్ పాయింట్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్, సార్. I come to total borrowings. I told, sir, total borrowings from banks and public financial institutions. Public financial institution అంటే ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వేర్ పబ్లిక్స్ మనీ is involved.
సార్ ప్రైవేట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కవర్డ్, నాట్ కవర్డ్, నాట్ కవర్డ్. Private lenders covered, not covered, not covered. NBFC covered, not covered, not covered if they are unlisted. If they are private companies are not covered, sir. Remember, sir, after that, sir, I told, will the principal be there or interest will be there, sir? Both will be there, sir. Principal anyways will be there, sir. Interest will be there only when it's accrued, due, but not paid. మీకు గుర్తుంటే ఏం చెప్పానంటే ఇంట్రెస్ట్ కూడా అవుట్ స్టాండింగ్ లో యాడ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు సార్? ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్. సో పెద్ద డిస్కషన్ చేసి అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్, డ్యూ, interest accrued, due, outstanding but not paid. Sir, interest accrued, outstanding, due, not paid. This will be added to the principal. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ప్రిన్సిపల్ కి ఇంట్రెస్ట్ కూడా యాడ్ చేయాలి. ఏం యాడ్ చేస్తాం? అక్రూడ్, అవుట్స్టాండింగ్, డ్యూ విచ్ ఇస్ నాట్ పేడ్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఫర్ చెకింగ్ ద అవుట్స్టాండింగ్. ఇట్ షుడ్ బి షీట్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఎనీ డే సార్, ఎనీ డే డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ మొత్తంలో ఏ ఒక్క రోజు టచ్ అయినా కూడా 1 crore. ఇయర్ మొత్తంలో సార్ ఏ ఒక్క రోజు 1 crore ఎక్సీడ్ అయినా కూడా, సారీ, in the entire year, sir, even 1 day, sir, amount exceeding 1 crore, sir, straight away qualified, disqualified, disqualified. Year మొత్తంలో ప్రతి రోజు 1 crore ఉండాలి, అంతకన్నా లెస్ ఉండాలి అంతే. Are we clear? Yes, sir. And last one, sir, total revenue. What is the meaning of total revenue, sir? All kind of income. It may be revenue from operations, it may be revenue from discontinued operations, it may be other income also. మీ ఒక మాటలో మీ P&L ఉంటుందిగా, in your P&L, you know, schedule 3 requirements, in that you are going to record total revenue at last, no, ఆ total revenue మొత్తం యాడ్ అవుద్ది. What is total revenue, sir? It may be revenue from operations, it may be from other incomes. In revenue from operations also, from discontinued operations, from continuing operations. రెండు అన్ని ఇంకా ఒక మాటలో మీ P&L అకౌంట్ లో ఉన్న క్రెడిట్స్ మొత్తం ఏమవుతుంది సార్? టోటల్ రెవెన్యూ. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో దట్ ఈస్ ద అప్లికబిలిటీ అండ్ నాన్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ కారో. దట్ ఈస్ ఆల్సో డన్, సార్. ఆర్ వి క్లియర్? నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్, సార్, we have come to 143 subsection 12 which talks about, sir, fraud. Again very very important from exam point of view. Sir, 143.12 talks about a fraud point, sir. ఏమంటాడంటే 2 possibilities, sir. 2 possibilities. Fraud amount. What is the amount, sir? If that is amount is more than or equal to 1 crore rupees, if that is less than 1 crore rupees. Sir, fraud amount less than 1 crore, sir, should I report to the government? No, sir. That should be reported to whom, sir? The company. Company లో ఉన్న management కి have to report, sir. Management, that is TCWG and management both are same only, no? TCWG means the directors, sir. Management అంటే the people below the directors. So when I say management both, I am referring to even TCWG also. What is TCWG? Those charged with governance. So management or TCWG have to report within how many days, sir? Within 2 days of time. నాకు ఫ్రాడ్ తెలిసిన వెంటనే అమౌంట్ కనుక లెస్ దెన్ 1 crore ఉంటే వితిన్ 2 days, సార్, ఎవరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి? మేనేజ్మెంట్ TCWG ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్, సార్, ఇఫ్ ద అమౌంట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 crore, సార్, అమౌంట్ కనుక మోర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 1 crore ఉంటే ఏం చేయాలి, సార్? ఐ హావ్ టు రిపోర్ట్ టు ద బోర్డ్ దట్ ఈస్ యువర్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ TCWG వితిన్ హౌ మెనీ డేస్, సార్? 2 days ఆఫ్ టైం. ఆ తర్వాత హౌ మెనీ డేస్ ఆఫ్ టు వెయిట్, సార్? 45 days ఆఫ్ టైం ఆఫ్ టు వెయిట్, సార్. ఎగ్జాక్ట్ గా 45 days వెయిట్ చేయాలి. 45 days లోగా ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎ రిప్లై, సార్, నాట్ గెటింగ్ ఎ రిప్లై, సార్, రిప్లై రాలేదనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 45 days, హౌ మెనీ డేస్ టైం గివెన్, సార్? 15 days ఆఫ్ టైం గివెన్, సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ 15 days టైం. వితిన్ 15 days యూ హావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు హూమ్, సార్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. మరి రిప్లై వస్తే రిప్లై డేట్ నుండి ఎన్ని డేస్, సార్? 15 days టైం, సార్. సో రిప్లై రాకుంటే 45 days ఎక్స్పైరీ అవుతుందిగా, ఆ రోజు 15 days. రిప్లై వస్తే రిప్లై డేట్ నుండి 15 days. ఎవరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, సార్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఒక ఫామ్ ఉంది, సార్. ఏంటి ఆ ఫామ్? ADT1, సారీ, ADT4 ఫామ్, సారీ. ADT1 is for appointment, 2 is for removal. Sir, 2 is for removal, ADT1 is for appointment within 15 days. ADT2 is for removal, sir. You have to give it to the central government. Central government ki appoint చేయాలి, గుర్తుందా? Sir, board of directors, they have to take a board resolution, then you have to go to government within 30 days. అది చెప్పాను ఇప్పుడే. సార్, 140 సబ్సెక్షన్ ప్రకారం ఏం చేయాలంటే, ఒకవేళ మీరు రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే కరెక్ట్ గా 30 days లోగా, సార్, రెజల్యూషన్ తీసుకున్నాక 30 days లోగా గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఏ ఫామ్ లో? ADT2 ఫామ్ లో. ADT3 ఏంటి, సార్? రెసిగ్నేషన్. వితిన్ హౌ మెనీ డేస్, సార్? 30 days again by auditor. Now ADT4, what form, sir? Fraud form. From whom you have to report, sir? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్ చేయాలి. ROC రిపోర్ట్ చేయాలి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్ చేయాలి, ఈవెన్ కంపెనీ కూడా రిపోర్ట్ చేయాలి. ఎలాగో కంపెనీ ముందే చెప్పేసి ఉంటావుగా. ఆర్ వి క్లియర్? అండ్ ADT ఫామ్ ఎలా ఉండాలి, సార్ అంటే ఈ మీ లెటర్ హెడ్ మీద ఉండాలి, సార్. ఒక CA ఫామ్ లెటర్ హెడ్ ఉంటుందిగా. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, నేను మా ఫామ్ ఉంది, మా ఫామ్ పేరు ఏంటంటే లైక్ ఓలాల ప్రదీప్ అండ్ అసోసియేట్స్ అండ్ ఒక కలర్ పేపర్ లో హెడ్డింగ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కింద ఒక అంటే ఎలా అంటే అడ్రస్ ఇస్తామన్నమాట, మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ID, అందుబాటు అడ్రస్ అండ్ సో అడ్రస్ అని రాసేసి లెటర్ హెడ్ తెలుసు అందరికి. ఇప్పుడు లెటర్ హెడ్, సార్. అరే వెరీ లెటర్ హెడ్ అంటే ఏం లేదు, అది ఒక బాండ్ పేపర్ లో ఉంటుంది. బాండ్ పేపర్ అంటే ఒక హెడ్డింగ్ లో మా ఫామ్ పేరు కొంచెం కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది, పక్కన CA సింబల్ ఉంటుంది, కింద ఏముంటుంది అంటే యువర్ ఈమెయిల్ ID, యువర్ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ యువర్ ఫోన్ అడ్రస్. దట్స్ ఇట్. దాన్ని లెటర్ హెడ్ అంటే అంతే. విజిటింగ్ కార్డ్ కాదు, లెటర్ హెడ్ వేరు. మళ్ళీ లెటర్ అంటే కలర్ఫుల్ గా కొంచెం బాండ్ పేపర్ లో ఉంటుంది అంతే, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, సార్. ఈ పాసిబుల్ లెటర్ ఎండ్ ఆల్సో లెటర్ హెడ్. ఓకే, ఎస్ సార్. సో లీవ్ ఇట్, సార్. లెటర్ హెడ్ తర్వాత ఏంటి, సార్ అంటే
లెటరేట్లో ఖచ్చితంగా మీ మెంబర్షిప్ నెంబర్ ఉండాలి, మీ ఫర్మ్ నెంబర్ ఉండాలి, మీ మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి, మీ ఫర్మ్ అడ్రస్, ఖచ్చితంగా అవన్నీ ఉండేలాగా లెటరేట్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ADT4. ADT4 ఎన్ని డేస్లో సబ్మిట్ చేయాలి సార్? విత్ ఇన్ 15 days ఫ్రమ్ ద 45th day ఎక్స్పైరీ ఆర్ ఫ్రమ్ ద రిప్లై డేట్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. మరి దాంట్లో ఏం చేయాలి సార్? వీఆర్ సపోజ్ టు రిపోర్ట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్, అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ అండ్ ఆల్సో పార్టీస్ ఇన్వాల్వ్. ఆ ఫ్రాడ్ అమౌంట్ అంటే ఆ ఫ్రాడ్ ఎలాంటి నేచర్ ఫ్రాడ్, నెక్స్ట్ వన్ సార్ అమౌంట్ ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయింది అండ్ ఏ పార్టీ అసలు ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఆ ఫ్రాడ్ లో. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూఆర్ సపోజ్ టు రిపోర్ట్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఆర్ వి క్లియర్? ఈ పాయింట్ మీకు చెప్పకపోయినా డిఫరెన్స్ లేదు, మేబీ క్లాస్ చెప్పానని నాకు గుర్తులేదు. సో నేచర్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్, అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ అండ్ పార్టీస్ ఇన్వాల్వ్, దీస్ ఆర్ ద 3 points యూఆర్ సపోజ్ టు రిపోర్ట్ టు ద గవర్నమెంట్. చెప్పానా లేదా? దిస్ 3 points టోల్డ్. I've told well and good. So if not told also well and good. Not important from exam point of view. But above point is hello. Above point important. This is not important. Call and చదువుకోండి ఇంకా మీ ఇష్టం. Are we clear? Yes sir. That is about 143 subsection 12 also. With this I can say sir general things are done. Duties అయిపోయాయి sir. Duty of auditor completed sir. But I have to discuss about powers also na. Can I say powers ఇంకో పేరు ఉంది sir. ఏంటా powers ఇంకో పేరు ఏంటి sir? I can say rights of the auditor sir. Overall together how many main rights are there sir? 5 main rights. మెయిన్ గా 5 ఉన్నాయి. చాలా అదర్ మీ మెటీరియల్ చాలా ఇచ్చారులేండి, బట్ మెయిన్ గా 5 రైట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఆడిటర్ అండర్ 143 subsection 1 will having overall how many rights sir? 5 rights. So what are the 5 rights? First one sir, right of access to accounts and records. Accounts and records all times, not one time sir, all times. ఎప్పుడైనా నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నిధులు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఓన్లీ ఆ కంపెనీ బుక్సే కాదు, ఈవెన్ బ్రాంచ్ బుక్స్ కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. దాంతోపాటు ఒకవేళ కంపెనీకి కన్సల్టేషన్ అప్లై అవుతే ఈవెన్ సబ్సిడరీ కంపెనీ, అసోసియేట్ కంపెనీ బుక్స్ కూడా వెరిఫై. హోల్డింగ్ హలో అక్కడ ఓన్లీ సబ్సిడరీ అండ్ అసోసియేట్ బుక్స్ ఆల్సో కెన్ బి వెరిఫైడ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్. దట్ ఇస్ ద పాయింట్ గివెన్. వెరీ సింపుల్ సార్. ఏమంటాడు? ఫస్ట్ పవర్ రైట్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు ఆల్ ద అకౌంట్స్ అండ్ రికార్డ్స్ ఆల్ టైమ్స్. ఆల్ టైమ్స్ ఈవెన్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఆల్సో. బ్రాంచెస్ ఆడిటర్ ఉన్నా లేకున్నా బ్రాంచెస్ రైట్ ఇచ్చాడు. దాంతోపాటు సార్ ఏమంటాడంటే ఒకవేళ కన్సాలిడేషన్ కనుక ఇంక్లూడ్ ఉంటే ఆ కంపెనీకి, అది ఒకవేళ హోల్డింగ్ కంపెనీ అయితే ఈవెన్ మీ సబ్సిడరీ, మీ అసోసియేట్ బుక్స్ కూడా నువ్వు హ్యాపీగా వెరిఫై చేయొచ్చు. ఎందుకోసం? ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రైట్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, రైట్ ఆఫ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సార్ నీకు కావాల్సిన అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవరు ఇవ్వాలి సార్? ద ఎంప్లాయీస్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ గివ్ యూ సార్, బట్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద బిజినెస్ హార్స్, ఓన్లీ ఇన్ ద బిజినెస్ టైమింగ్స్. ఐ మీన్ సార్ బిజినెస్ మీ ఇంటర్నల్ పీపుల్ బిజినెస్ అవర్స్ లో బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ఇస్తారు. వాళ్ళ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడగడానికి కుదరదు. యాజ్ ఆడిటర్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఓన్లీ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓన్లీ ఇన్ బిజినెస్ హార్స్. ఎంప్లాయీ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు పిల్లలు ఉన్నారా, ఉంటే పెళ్ళిళ్ళు అయ్యాయా, లేదంటే మేము ముహూర్తాలు చూస్తామని ఇలాంటి కుదరదు అక్కడ. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అనుకుంటా, అదే చెప్పాను అనుకుంటా క్లాస్లో. సార్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ బిజినెస్ హార్స్. ఇక్కడ ఏమన్నారు సార్? ఇక్కడ ఆల్ టైమ్స్ అన్నారు. హలో, చాలా డిఫరెన్స్ ఇక్కడ. ఇక్కడేమో ఆల్ టైమ్స్ అన్నట్టు, ఇక్కడ ఏమన్నారు సార్? ఓన్లీ బిజినెస్ హార్స్. పెళ్ళిళ్ళ బ్రోకర్లా చేయకూడదని చెప్పారు. గుర్తుందా? గుర్తుంటే ఒకలేదు లేదు సార్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్ సార్. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి సార్? ఫస్ట్ ఏంటి సార్? రైట్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు ఆల్ ద అకౌంట్స్ అండ్ రికార్డ్స్, రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. థర్డ్ పాయింట్ సార్, రైట్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ ద జనరల్ మీటింగ్ నోటీస్ అండ్ ఆల్సో అటెండింగ్. సార్ నేను ఆడిటర్గా అపాయింట్ అయిన వెంటనే, నన్ను ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశాక నేను ఆడిటర్గా అపాయింట్ అయిన రోజు నుండి నేను విత్డ్రా అయ్యేంత వరకు ఈ గ్యాప్లో ఎలాంటి ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ మీటింగ్ జరిగినా, ఎక్స్ట్రాడినరీ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ జరిగిన, ఏజీఎం అయినా నేను ఆడిటర్గా ఉన్నంత వరకు ఏ మీటింగ్ జరిగినా కూడా నేను హ్యాపీగా వెళ్ళి మీటింగ్లో కూర్చోవచ్చు. నాకు నేను నోటీస్ తీసుకోవచ్చు, హ్యాపీగా వెళ్ళి నాకు రైట్ ఉంది మీటింగ్లో కూర్చోవచ్చు, కానీ నోరు మూసుకొని కూర్చోవాలా. ఐఎమ్ సపోజ్ టు రిమైన్ సైలెంట్ సార్. ఐ షుడ్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద మీటింగ్స్. ఐ షుడ్ బి సైలెంట్ అండ్ ఐ హావ్ టు వాచ్ దట్ అన్లెస్ దట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ కన్సర్న్. చెప్పాను అనుకుంటే పాయింట్ సార్. మామూలుగా నువ్వు మీటింగ్ వెళ్ళి కూర్చో, అవన్నీ విను, కాదనట్లా, ఏం అబ్జెక్షన్ లేదు, కానీ నువ్వు సైలెంట్గా కూర్చోవాలి. ఒకవేళ నీ గురించి డిస్కషన్ వచ్చింది, లేదంటే నువ్వు మాట్లాడాల్సి వచ్చింది, కంపెనీ అడ్వైస్ జరిగింది, అప్పుడు నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. నీకు గుర్తుంటే అంటే లైక్ లోన్ తీసుకున్నాను కంపెనీ అనింది అంటే ఆడిటర్ అంటాడు లోన్ కుదరదు, ఏం కుదరదు, అసలు ఒప్పుకోని అంటాడు. గుర్తుందా? ఐ థింక్ ఐ హావ్ టోల్డ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. మామూలు యాక్షన్స్ చేసి మరి రివ్యూ ఇచ్చా. యూ రిమెంబర్ వెల్ అండ్ గుడ్ సార్. ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ వెల్ అండ్ గుడ్. అగైన్ పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు అటెండ్ అవ్వు, రైట్ ఉంది. అటెండ్ అయ్యాక ఏం చేయాలి సార్? నోరు మూసుకొని కూర్చోవాలి అంతే. యూ హ్యావ్ టు బి సైలెంట్ సార్. యూ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ మ్యాటర్స్. నీ మ్యాటర్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఫోర్త్ పాయింట్ సార్, రైట్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ టు ద మెంబర్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ పాయింట్ సార్? రైట్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ టు మెంబర్స్. ఏంటంటే నువ్వు ఆడిటర్గా అపాయింట్ అయ్యావు. వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఆడిటర్ సార్? ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. నువ్వు ఆడిటర్గా రిపోర్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటావు, మేనేజ్మెంట్ ఏమంటుంది? అలా కుదరదు, నాకే ఇచ్చే రిపోర్ట్ నేను ఇచ్చుకుంటా అంటాడు. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ సార్? నో. ద ఆడిటర్ ఇస్ గివెన్ ఏ అల్టిమేట్ యాక్సెస్ ఆఫ్ గివింగ్ ఏ రిపోర్ట్ టు ద మెంబర్స్. షేర్ హోల్డర్స్కి రిపోర్ట్ చేసి రైట్ ఇచ్చేసాం. దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ రైట్ సార్. అండ్ ఫిఫ్త్ రైట్ సార్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ సార్, రైట్ ఆఫ్ లీన్. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ లేదు, ఎప్పుడో ఎత్తేసారు, బట్ ఇంకా బుక్లో కంటిన్యూ అవుతుంది. రైట్ ఆఫ్ లీన్ అంటే ఏంటి సార్? అంటే వెరీ సింపుల్ సార్. ఆడిటర్ వర్క్ చేశాడు, చాలా కష్టపడ్డాడు,
డబ్బులు రావాలి, కానీ కంపెనీ ఏమంటుంది, ఆడిట్ చేసావా, తెలీదు, గుర్తులేదు, మర్చిపోయా అంటుంది. నిజంగా ఆడిట్ చేసావా అని అంటుంది. అంటే ఇండియట్ డబ్బులు ఇస్తా అంటామా, ఎగ్గొడుతున్నారు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో హీ వర్క్ వెరీ హార్డ్. సార్ కంపెనీ ఏమంటుంది, ఆడిట్ లైక్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏమంటుందంటే యూ కెన్ విత్ హోల్డ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఏ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అయితే పని చేసావో ఆ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ విత్ హోల్డ్ చేయొచ్చు. సార్ ఏం చేశాను, హోల్డింగ్ కంపెనీకి ఆడిట్ చేసావు, సబ్సిడీ కంపెనీ బుక్స్ పెడతా అంటున్నావు, కుదరదు. సబ్సిడీ కంపెనీ ఆడిట్ చేసావు, హోల్డింగ్ కంపెనీ బుక్స్ మెయింటైన్ చేస్తా అంటున్నావు, కుదరదు. ఏ కంపెనీలో అయితే ఆడిట్ చేసావో ఆ కంపెనీ బుక్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఏ పార్ట్ అయితే వరకు జరిగిందో ఆ పార్ట్ మాత్రమే మెయింటైన్ చేయాలి. అది కూడా బుక్స్ నీ చేతిలో లీగల్గా వచ్చి ఉండాలి. ఇల్లీగల్గా తీసుకుంటే కుదరదు. గుర్తున్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుంటాను అనుకుంటా సార్, లీగల్గా వచ్చి ఉండాలి, ఇల్లీగల్గా రాకూడదు. అవి అట్లా అయితేనే కుదరదు. అండ్ వన్ మోర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సార్, ఈ పాయింట్ ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ కుదరదు. ఎందుకంటే సెక్షన్ 128 120 ఏమంటుందంటే ఖచ్చితంగా కంపెనీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి సార్, వాళ్ళ ఆఫీస్లోనే మెయింటైన్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఒకవేళ మెయింటైన్ అదర్ చోట చేసినా కూడా విత్ ఇన్ 7 days సార్ యూ హావ్ టు నోటిఫై టు ద ROC. అది అదర్ అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాదు, బ్రాంచ్ ఆఫీసెస్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో ఈ రైట్ ఆఫ్ లీన్ అనేది ఇంపార్టెంటే, కానీ ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కుదరదు సార్. ఆర్ వి క్లియర్? సో టోటల్ హౌ మెనీ రైట్స్ సార్? 5 rights. What are the 5 rights sir? First, right of access to books of accounts all times. Right of additional information and explanation only in business hours, only for business information. Third one sir, right of receiving the general meeting notice and attending the general meeting notice. Next one sir, right of reporting to members. Last one sir, right of lien. దీంతో పాటు రైట్ ఆఫ్ లైక్ ఇంకోటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్, నేను ఇక్కడ పవర్ ఇచ్చింది జనరల్ మీటింగ్ మాత్రమే. నేను బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ వెళ్తాను, లైక్ ఆడిట్ కమిటీ మీటింగ్ వెళ్తానంటే తంతర్ పట్టుకొని. సో ఓన్లీ యూఆర్ గివెన్ పవర్ ఆఫ్ వాట్ సార్, అటెండింగ్ ద జనరల్ మీటింగ్. యూ కెనాట్ గో టు డైరెక్ట్లీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ మీటింగ్, లైక్ ఐన్ సే ఆడిట్ కమిటీ మీటింగ్. వాళ్ళు పిలిస్తే హ్యాపీగా, బట్ నీకు రైట్ లేదంటున్నా. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. ఈ మొత్తంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సార్, రైట్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ టు మెంబర్ జనరల్ మీటింగ్ ఉందిగా, దిస్ రైట్ ఆల్సో బికమ్స్ ఏ డ్యూటీ. దిస్ రిపోర్టింగ్ ఆల్సో విల్ బికమ్ ఏ డ్యూటీ. రైట్ అవుతుంది, డ్యూటీ అవుతుంది, రెండు అవుతాయి. సరే ఏమంటున్నా, రైట్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ అండ్ ఆల్సో రైట్ ఆఫ్ అటెండింగ్ ద జనరల్ మీటింగ్ బోత్ విల్ బికమ్ రైట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డ్యూటీ. నీకు రిపోర్ట్ చేసే రైట్ ఉంది, రిపోర్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉంది. గుర్తుందనుకుంటా. ఏం చెప్పారంటే ఎందుకు అలా ఇచ్చారు సార్ అంటే వెరీ సింపుల్ సార్. ఇప్పుడు ఆడిటర్ మెంబర్కి రిపోర్ట్ ఇస్తా అంటున్నాడు, కంపెనీ ఆపుతుంది. మరి కంపెనీ ఆపుతుంది, రైట్ క్రియేట్ చేయాలా లేదా? ఎస్ సార్, అది రైట్. సో ఆడిట్ అంతా చేశాడు, షేర్ ఆడిటర్ ఏమంటున్నాడంటే నెగిటివ్ రిపోర్ట్ ఇస్తే నన్ను చంపేస్తానని భయంతో ఏం చేస్తాను, రిపోర్ట్ ఇవ్వట్లా. లేదంటే మేబీ నన్ను తీసేస్తానని భయంతో రిపోర్ట్ ఇవ్వట్లా. మరి రిపోర్ట్ ఇవ్వకపోతే ఆడిట్ అంతా బిస్కెట్ అయిపోతే లేదా? ఎస్ సార్. సో అందుకని డ్యూటీ క్రియేట్ చేశారు. ఇట్స్ బోత్ రైట్ అండ్ డ్యూటీ టు రిపోర్ట్ టు ద మెంబర్స్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ సార్ AGM ఆల్సో రైట్ ఆఫ్ అండ్ డ్యూటీ ఆఫ్ అటెండింగ్ ద AGM బికమ్స్ మ్యాండేటరీ. ఒకవేళ అటెండ్ అవ్వద్దు అనుకుంటే, వేరే పని ఉంది అనుకుంటే అతని రిప్రజెంటేటివ్ అపాయింట్ చేసి వెళ్ళిపోవాలి. రిప్రజెంటేటివ్ లేదనుకుంటే ముందు గవర్నమెంట్ దగ్గర ఏమంటారు కంపెనీ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని కంపెనీ ఓకే అనుకుంటే యూ కెన్ బి నాట్ అబ్సెంట్ ద AGM సార్. కానీ అటెండింగ్ బికమ్స్ మ్యాండేటరీ. అటెండింగ్ మ్యాండేటరీ. నువ్వు కుదరకపోతే అనుకో, అటెండింగ్ కుదరలేదు అనుకో, యూ కెన్ అపాయింట్ రిప్రజెంటేటివ్ సార్. రిప్రజెంటేటివ్ కుదరలేదు అనుకో, యూ కెన్ టేక్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ కంపెనీ, దెన్ యూ కెన్ బి అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రిమైస్. ఆర్ వి క్లియర్? మరి ఇంత దూరం అడగట్లేండి. సో బట్ దీస్ 5 rights బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో దట్ ఈస్ ద డిస్కషన్ అబౌట్ సెక్షన్ నెంబర్ 143. ఇంకేం పెండింగ్ ఉంది సార్? నౌ సెక్షన్ నెంబర్ 143, సెక్షన్ నెంబర్ 148 no sorry, section number 148 is pending sir. Now section number 177 also pending. Now we have to discuss about it. Let me come to section 177 sir, which talks about a audit committee. Section 177 anta audit committee guరించి మాట్లాడుతుంది సార్. సో ఆడిట్ కమిటీ పవర్స్ ఏంటి, ఐ మీన్ టు సే ఫంక్షన్స్ ఏంటి సార్? వాట్ ఆర్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ కమిటీ అంటాడు, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ కమిటీ అంటాడు, వాట్ ఆర్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఆడిట్ కమిటీ అంటాడు. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ఒకటే. వెదర్ ఈస్ ఏ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ కమిటీ, పవర్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ కమిటీ, against the rights of audit committee, all these 3 becomes the same answer. ఆల్రెడీ మీకు నోట్స్లో రాయించాలనుకుంటా సార్, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రాయించా, మిగతా క్వశ్చన్ రిఫర్ చేసుకొని చెప్పాను కదా. ఎస్ సార్. సో ఏంటా పవర్ సార్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడిట్ కమిటీ అంటే మాట్లాడుకుందాం సార్. ఆడిట్ కమిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఓన్లీ. ఆడిట్ కమిటీ అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ లో కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకొని అపాయింట్ చేస్తాం సార్. ఆ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎంతమంది సార్ అంటే మినిమం హౌ మెనీ మెంబర్స్ సార్? 3 members. మినిమం 3 members. ఈ 3లో కూడా ఎలా ఉండాలి సార్? 2/3 మెజారిటీ షుడ్ బి వాట్ సార్? 2/3 మెజారిటీ షుడ్ బి వాట్ సార్? ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్. ఏమంటున్నా, డైరెక్టర్స్ లో ఉన్న మందిని కొంతమంది పిక్ చేస్తాం. ఎంతమంది మినిమం చేయాలి సార్? 3 members-ని. ఆ 3లో ఎలా ఉండాలి సార్? 2/3 ఎలా ఉండాలి? ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్. సార్ ఇండిపెండెంట్ అంటే టెల్ మీ సార్, దే ఆర్ పీపుల్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, అవుట్ సైడ్ ద ఆర్గనైజేషన్? అవుట్ సైడ్ ద ఆర్గనైజేషన్. బట్ ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ ఏ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. మీ సిలబస్లో మేబీ ఉందో నాకు తెలియదు, మీ కంపెనీలలో ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ అనే కాన్సెప్ట్ కంపెనీలలో ఉందా? అపాయింట్మెంట్ మ్యాండేటరీ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయా? ఉంటే ఓకే. ఇఫ్ నాట్ దేర్ సార్, ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ CMA ఫైనల్ లెవెల్. ఉంటే ఓకే, లేదంటే ఫైనల్ లెవెల్ ఉంటాయి. సో ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ అనేది అందరికీ మ్యాండేటరీ కాదు. ఆల్ ద లిస్టెడ్ కంపెనీ ఇట్ బికమ్స్ మ్యాండేటరీ సార్.
అండ్ పబ్లిక్ కంపెనీ విచ్ ఇస్ క్రాసింగ్ సమ్ టర్న్ ఓవర్ లిమిట్స్ బికమ్స్ మ్యాండేటరీ. ఇప్పుడు అది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ. ఏమంటున్నా, మీ కంపెనీలో ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఉంటే ఏం చేయాలి సార్? ఒకవేళ మీరు ఆడిట్ కమిటీ అపాయింట్ చేస్తే, ముగ్గురిని అపాయింట్ చేస్తే, ముగ్గురు అట్లీస్ట్ 2/3 ఎవరు ఉండాలి? ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. 2/3 అంటే ఏంటి? మినిమం ఇద్దరు ఎలా ఉండాలి సార్? ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి. అండ్ ఈ ఆడిట్ కమిటీకి చైర్మన్గా ఎవరు ఉండాలి సార్? మళ్ళీ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టరే సార్. 3 మెంబర్స్ ఉండాలి. దానిలో ఇద్దరు మినిమం ఎలా ఉండాలి సార్? ఇండిపెండెంట్. ఇద్దరు అంటే ఏమైనా 2/3 10 మంది పెట్టామనుకో ఏమవ్వాలి సార్? ఇంటూ 2/3 హౌ మచ్ ఇట్ బికమ్ సార్? 6 అంతేనా? 7 6 7 7 ఇట్ బికమ్ 7 సార్. 7 మెంబర్స్ ఆడిట్ ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి. ఈ మొత్తంలో మరి ఆ కమిటీకి ఒక హెడ్ ఉండాలి, బాస్. ఆ బాస్ ఎవరు సార్? అగైన్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఓన్లీ. అండ్ మళ్ళీ ఏం చెప్పాను సార్ అంటే, ఆ మొత్తంలో అందరికీ అట్లీస్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, అసలు దానిలో ఏముంటుంది, ఎలా చదవాలనో మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఎందుకు సార్? ఆడిట్ కమిటీ అంటేనే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అక్కడ. సో ఆడిట్ కమిటీలో ఉన్న అందరికీ ఏముంది సార్? మినిమం అసలు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి, ఆడిట్ అంటే ఏంటి అని మినిమం ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ సార్, మరి ఆడిట్ కమిటీకి ఉన్న పవర్స్ ఏంటి? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ అండ్ పవర్స్ ఆడిట్ కమిటీ సార్? ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ సార్, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ పవర్ వాట్ దే డూ సార్? అపాయింట్మెంట్, రిమూవల్, రెమ్యూనరేషన్ అండ్ ఆల్సో లైక్ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ ఆల్సో ఎలిజిబిలిటీ. అసలు ఎవరిని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయొచ్చు, అతనికి ఉండాల్సిన క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, అతన్ని ఉంచాలా తీసేయాలా, అతనికి ఇవ్వాల్సిన రెమ్యూనరేషన్ ఏంటి, ఇలాంటి రికమెండేషన్స్ అని ఎవరు ఇస్తారు సార్? ఆడిట్ కమిటీ. ఎవరికి ఇస్తారు సార్? డైరెక్ట్గా షేర్ హోల్డర్స్కి కాదు. ద ఆడిట్ కమిటీ విల్ రికమెండ్ టు సార్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. సార్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిటర్, రిమూవల్ ఆఫ్ ఆడిటర్, లైక్ ఐ కెన్ సే రెమ్యూనరేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్, క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ ఎలిజిబిలిటీ. అతనికి ఉండాల్సిన ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి, తనకు ఉండాల్సిన క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, రెమ్యూనరేషన్ ఎంత ఇవ్వాలి, రిమూవ్ చేయాలా ఉంచాలా, అపాయింట్మెంట్ ఎప్పుడు చేయాలి, ఇవన్నిటిని రికమెండేషన్ ఎవరికి ఇస్తారు? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఏం చేయాలి సార్? వెదర్ దే హావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆర్ టు రిజెక్ట్ ఇట్. ఒకవేళ యాక్సెప్ట్ చేస్తే దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తాం సార్? షేర్ హోల్డర్స్ ఇచ్చేస్తాడు. ఒకవేళ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అనుకుంటే ఏం చేయాలి? దే హావ్ టు రిఫర్ బ్యాక్ టు ద అగైన్ ఆడిట్ కమిటీ. ఇది ఆడిట్ కమిటీ పలానా రీజన్ వల్ల నాకు నచ్చలా అని రిఫర్ బ్యాక్ చేస్తే వాళ్ళు అంతా అనలైజ్ చేశాక మేబీ దే మే సజెషన్ న్యూ ఆడిటర్ ఆర్ మే దే మే గో ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆడిటర్ ఓన్లీ. కావాలంటే కొత్త వాడిని ఇవ్వచ్చు, లేదంటే వాడిని మేము మా డెసిషన్ మార్చుకోము, వాడిని పెడతామని చెప్పొచ్చు. అలా మొత్తానికి ఆడిట్ కమిటీకి మధ్యలో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మధ్య ఇద్దరి మధ్యలో ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి. ఇద్దరు ఆడిట్ కమిటీ ఒక ఆడిటర్ పై చెప్తుంది, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇంకో ఆడిటర్ పై చెప్తున్నారు. దర్ ఇస్ అ కాన్ఫ్లిక్ట్ సార్. అక్కడ ఏమవుతుందంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అల్టిమేట్ గా ఈ రికమెండేషన్ ఇస్తారు, ఈ రికమెండేషన్ రెండు ఇస్తారు షేర్ హోల్డర్స్ కి. సార్ బోత్ ద రికమెండేషన్ టు హోమ్ సార్? షేర్ హోల్డర్స్. అల్టిమేట్ గా ఎవరిని అపాయింట్ చేయాలి, ఎవరు డిసైడ్ చేస్తాడు? షేర్ హోల్డర్స్. చెప్పింది అర్థమవుతుందా సార్? ఆడిట్ కమిటీ రికమెండేషన్ ఎవరికి ఇస్తుంది? డైరెక్టర్స్ కి. డైరెక్టర్ ఎవరికి ఇస్తారు? షేర్ హోల్డర్స్ కి. కానీ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటే ఏం చేయాలి? రెండు వెళ్ళాలి. రెండు వెళ్ళాక ఎవరిని అపాయింట్ చేయాలి? వాళ్ళ ఇష్టం. ఇంకా కానీ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ కనుక ఒకవేళ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటే, అంటే ఇద్దరికి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటే మీ బోర్డ్ రిపోర్ట్లో క్లియర్గా రాయాలి. ఏమనంటే అసలు ఎందుకు కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది, వై యు ఆర్ నాట్ ప్రపోజింగ్ ద ఆడిట్ కమిటీస్ డైరెక్టర్, సారీ ఆడిట్ కమిటీస్ ఆడిటర్. ఆడిట్ కమిటీ ఇచ్చిన రికమెండేషన్ నువ్వు ఎందుకు తీసుకోవట్లా అని క్లియర్గా మీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రిపోర్ట్లో రాయాలి. అంతే. అది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఆడిట్ కమిటీ ఇచ్చిన రికమెండేషన్, బోర్డు ఇచ్చిన రికమెండేషన్ రెండింటిని తీసుకెళ్లి షేర్ హోల్డర్స్ ఇవ్వాలి. ఇంకా వాడు అల్టిమేట్గా డెసిషన్ తీసుకుంటాడు. ఆర్ వి క్లియర్ సార్? ఎస్ సార్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ సార్. ఎలాంగ్ విత్ దట్ సెకండ్ పాయింట్ సార్, సరే ఆడిటర్ అపాయింట్ అయ్యాడు, అయ్యాక ఆడిట్ ప్రొసీజర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంటే వెదర్ దట్ పర్సన్ ఈస్ మీటింగ్ ద ఇండిపెండెన్స్, వెదర్ దట్ పర్సన్ ఈస్ మీటింగ్ ద ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ద వర్క్ డన్, అంటే వాడు చేసే వర్క్ మన కంపెనీ సైజ్తో మ్యాచ్ అవుతుందా, అసలు నిజంగా వాడు వర్క్ చేస్తున్నాడా, వెదర్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ వర్క్ ప్రాపర్లీ, వెదర్ ఈస్ మీటింగ్ ద ఇండిపెండెన్స్, వెదర్ ఈస్ మీటింగ్ ద ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా, ఇవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు ఎవరు మానిటర్ చేస్తారు సార్? ఆడిట్ కమిటీ. రివ్యూయింగ్ ద వర్క్ పర్ఫార్మ్ బై ఆడిటర్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ డ్యూటీ సార్? రివ్యూయింగ్ ద వర్క్ పర్ఫార్మ్ బై ఆడిటర్. థర్డ్ పాయింట్ సార్ ఏమంటాడంటే, ఎలాంగ్ విత్ దాట్ సార్ వాట్ ఈల్ సేస్, సార్ ఆడిటర్ వర్క్ చేశాడు, రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు, సరే మన దగ్గర ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఈవెన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఇచ్చాక ద ఆడిట్ కమిటీ హాస్ ఎ డ్యూటీ సార్, ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఆడిట్ రిపోర్ట్ ని ఒకసారి మళ్ళీ చదవాలి. దే హావ్ టు గో ఫర్ ప్రూఫ్ రీడింగ్ అంటాం. ప్రూఫ్ రీడింగ్ అంటే మళ్ళీ ఒకసారి అన్ని బాగున్నాయా, రిపోర్ట్ బాగుందా, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ బాగున్నాయా, మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా చూడగానే ఫ్రమ్ ద అపరెంట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ చూడగానే మిస్టేక్స్ ఉంటున్నా రివ్యూ చేసుకోవాలి. సో రివ్యూ ఆఫ్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్ అండ్ ఆల్సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇఫ్ యూఆర్ ఫైండింగ్ ఎనీథింగ్ సార్, యూఆర్ గోయింగ్ టు రిపోర్ట్ టు ద ఆడిటర్ అండ్ ఆల్సో ద మేనేజ్మెంట్. వాళ్ళు మార్చుకొని మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోతారు. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సార్ ఎలాంగ్ విత్ దాట్ సార్ ఫోర్త్ పాయింట్, ఒకవేళ కంపెనీ కనుక ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అనే కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతాయి, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సెక్షన్ 138 కూడా చెప్పలేదు కదా, ఇంటర్నల్ ఆడిట్ చెప్పాలి నేను మళ్ళీ. సో 138 ఆల్సో లేదు సార్. ఒకవేళ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ కనుక సెక్షన్ కంపెనీకి అప్లికబుల్ అయితే, సింపుల్ సార్, సెక్షన్ 138 కనుక అప్లికబుల్ అయితే ఏం చేయాలి, అసలు ఇంటర్నల్ ఆడిట్ యొక్క స్కోప్ ఏంటి, ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ యొక్క టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏంటి, అసలు వాడిని ఎప్పుడు అపాయింట్ చేయాలి, వాడు ఏం వర్క్ చేయాలి అని డిసైడ్ చేసేది ఎవరు సార్? ఆడిట్ కమిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సార్ ఏమంటారు ఫిఫ్త్ పాయింట్ లో సార్, దాంతో పాటు ఆ కంపెనీలో ఇఫ్ యూ హావ్ టు గో ఫర్ వాల్యుయేషన్స్, సార్ ఇన్వెంటరీ వెరిఫికేషన్ చేయాలి,
అసెట్ వెరిఫికేషన్ చేయాలి, కంపెనీ వాల్యుయేషన్ చేయాలి. వాల్యుయేషన్ ఎవరు చేస్తారు సార్? ఆడిట్ కమిటీ. సార్ 6th పాయింట్ సార్ ఏమంటాడంటే ఒక రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది సార్. రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్ ద కంపెనీ సార్. ఈ రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే ఖచ్చితంగా ఆడిట్ కమిటీ అప్రూవల్ తీసుకోవాల్సిందే. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ప్రయర్ ముందే తీసుకోవాలి, కొన్నిసార్లు సార్ ఆఫ్టర్ యూ హావ్ టు టేక్. ఇట్ డిపెండ్స్ సార్. మీకు మేబీ లైక్ ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి చెప్పా, ఏం చెప్పానంటే సార్ ప్రయర్ తీసుకోవడం తర్వాత తీసుకోవడం అనే కాన్సెప్ట్ కారణంలో కవర్ అవుద్ది. కానీ మీకు CMA బ్యాచ్లో ఏం చెప్పారంటే ఐ టోల్డ్ యు సార్ వెరీ సింపుల్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ సార్ యు ఆర్ స్టేట్ అవే సపోజ్ టు రిపోర్ట్ ఇట్ టు హూమ్ సార్? ఆడిట్ కమిటీ. సో ఐదర్ అప్రూవల్ ఆర్ ఫర్దర్ ఐ కెన్ సే ఫస్ట్ వన్ సార్ అప్రూవల్ ఆర్ ఫర్దర్ రాటిఫికేషన్. అర్థమవుతుందా సార్? వెరీ సింపుల్ సార్. రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిందంటే ఎవరు అప్రూవల్ ఉండాలి సార్? ఆడిట్ కమిటీ అప్రూవల్ ఉండాలి. కొన్ని పాయింట్స్ లో కొన్ని లైక్ సెక్షన్ 188 ఉంటుంది అనమాట. సెక్షన్ 188 లో ఇమీడియట్ అప్రూవల్ ఉండాలి. మీద అదర్స్ 186 ఉంటుంది అనమాట. అదర్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, అవి మీకు ఇప్పుడు సిలబస్ లో అవసరం లేదండి. అవన్నీ ఎప్పుడు సార్? ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటర్ అవుతాం, అయ్యాక ఆడిట్ కమిటీకి పంపిస్తాం. దే విల్ రివ్యూ ఇట్. ఆఫ్టర్ రివ్యూయింగ్ సార్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఓకే దే విల్ యాక్సెప్ట్, ఇఫ్ నాట్ దే విల్ సజెస్ట్ ఫర్ మోడిఫికేషన్ ఆర్ దే మే క్యాన్సిల్ ఆల్సో. బట్ అల్టిమేట్ గా రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిందంటే ఆడిట్ కమిటీ హాస్ టు అప్రూవ్ ఇట్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పవర్స్ గివెన్ టు హూమ్ సార్? ఆడిట్ కమిటీ. అండ్ దీని మొత్తంలో కూడా ఒకవేళ ఇండిపెండెంట్ ఆడిట్ కమిటీకి డౌట్స్ ఉంటే, ఆడిటర్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ లో కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయంటే ఆడిటర్ ని కమెంట్స్ అడగొచ్చు. దే కెన్ ఆస్క్ ఫర్ కమెంట్స్. ఇదిగో ఆడిటర్ నువ్వు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, నీ కమెంట్ ఏంటి అని అడిగితే దర్ ఈస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ ఆడిటర్ టు రెస్పాండ్ టు దట్. బట్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. అండ్ ఇంకో పాయింట్ ఉంది సార్, మర్చిపోయి 7th పాయింట్ సార్. మన కంపెనీ ఆర్ కంపెనీ ఈస్ గివింగ్ ఏ లోన్ టు అదర్ కంపెనీ సార్. ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీ లోన్ ఇచ్చింది సార్. ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇంటర్ కార్పొరేట్ లోన్స్. సో దానిలో ఇంటర్ కార్పొరేట్ లోన్ అనే పాయింట్ ఉంటుంది సార్. ఇంటర్ కార్పొరేట్ లోన్స్. ఇంటర్ కార్పొరేట్ లోన్స్ కనుక ఉంటే అంటే ఏంటి సార్? వెరీ సింపుల్. మన కంపెనీ ఇంకో కంపెనీ లోన్ ఇచ్చింది, ఆ కంపెనీ మన కంపెనీ లోన్ ఇచ్చింది. అలా ఇంటర్ కార్పొరేట్ లోన్స్ కనుక ఉంటే వాటిని కూడా రివ్యూ చేసే బాధ్యత ఎవరు సార్? ఆడిట్ కమిటీదే. ఈ 7 కొంచెం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. రిమైనింగ్ అన్ని ఇంకా యూ కెన్ రీడ్ ఫ్రమ్ క్వశ్చన్ సార్. విజిల్ బ్లోవర్ మెకానిజం అని విక్టిమైజేషన్ ఆపడం కానీ సార్. విజిల్ బ్లోవర్ మెకానిజం అంటాడు, లైక్ స్టాపింగ్ ఫ్రమ్ విక్టిమైజేషన్ అంటాడు. అంటే విజిల్ బ్లోవర్ మెకానిజం ఏంటి సార్ అంటే ఇక లోవర్ లెవెల్లో ఎంప్లాయీ వాళ్ళ టాప్ అథారిటీ చేసే ఫ్రాడ్ ని ఐడెంటిఫై చేశాడు, మళ్ళీ ఇవన్నీ రిపోర్ట్ చేశారు అనుకో, లైక్ తీసేయాల్సింది ఫ్రాడ్ చేసినాడు కదా, వాడిని కాకుండా లోవర్ లెవెల్ తీసే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకని లోవర్ లెవెల్లో ఉన్న ఎంప్లాయీ ఉంటాడు కదా, వాడు ఐడెంటిఫై చేసిన ఫ్రాడ్ స్టేట్ అవే టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే ఒక మెకానిజం పెట్టాలి. దాన్ని ఏమంటాం సార్? విజిల్ బ్లోవర్ మెకానిజం అంటాం. ఆ చేసే ప్రాసెస్ మొత్తంలో ఎలా ఉండాలంటే ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చాడో వాని పేరు ఎక్కడ బయట డిస్క్లోజ్ అవ్వకూడదు. దాన్ని ఏమంటామంటే స్టాపింగ్ ఫ్రమ్ విక్టిమైజేషన్. అంటే వాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం, వాడిని కంప్లైంట్ వెలివేయడం అండ్ వాడిని కొట్టి తరిమేయడం అలాంటి జరగకుండా ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చాడో వాడిని లైక్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. దాన్ని ఏమంటాం? స్టాపింగ్ ఫ్రమ్ విక్టిమైజేషన్ అంటాం. అవన్నీ ఎవరు చూసుకోవాలి? ఆడిట్ కమిటీ చూసుకోవాలి. అలా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, మీరు చదువుకోండి. బట్ దీస్ 7 పాయింట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఇంకో 9 or 11 పాయింట్స్ ఉంటాయి దట్ యూ కెన్ స్టడీ ఫ్రమ్ ద మెటీరియల్. ఆర్ వి క్లియర్? సో దట్ ఈస్ సెక్షన్ 177 సార్. నౌ లెట్ మీ కమ్ టు సెక్షన్ నెంబర్ 138. వాట్ ఈస్ సెక్షన్ 138? విచ్ టాక్స్ అబౌట్ సార్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్. దీని ముందు సార్ లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ సార్ సెక్షన్ 148 బెటర్. సెక్షన్ 148. So let's talk about section 148 sir. What is section 148? Section 148 talks about both things sir. One is cost accounting records and also cost audit. Sir cost accounting records akkade cheptadu, cost audit andalo cheptadu. Mottham section 148 inka. So let me talk about first of all cost accounting records, applicability and also non applicability. Cost accounting records applicability non applicability enu chudam sir. Emantadante sir two types of organization sir. You may be a goods provider, you may be a service provider. Service provider, goods provider. ఈ మొత్తంలో ఏమంటారు? గూడ్స్ లో మళ్ళీ 2 types సార్. యూ మే బి ఏ ట్రేడర్, యూ మే బి ఏ ప్రిపేర్, ఐ మీన్ సే ప్రొడ్యూసర్. యు ఆర్ ఏ ప్రొడ్యూసర్, యు ఆర్ ఏ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, యు ఆర్ ఏ ట్రేడర్. ఫర్ ఏ ట్రేడర్ సార్ కాస్ట్ రికార్డ్ నాట్ అప్లికబుల్. ఫర్ ఏ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అండ్ ఫర్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ కాస్ట్ రికార్డ్స్ విల్ బి అప్లికబుల్ వెన్ యువర్ అగ్రిగేట్ టర్నోవర్ ఇన్ ద ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సార్ 35 crores. More than or equal, yes sir. If that is more than or equal to 35 crores sir, cost accounting records will be applicable sir. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమంటారు సార్ అంటే ఒక చిన్న ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చాడు. ఏమంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ ఎంఎస్ఎంఈ, నువ్వు ఎంఎస్ఎంఈ అనే లిస్ట్ లో ఫాలో అయితే స్టేట్ అవే సార్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ నాట్ బి అప్లికబుల్. ఎంఎస్ఎంఈ కేటగిరీ ఒకటే ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చాడు అంతే. అది కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ సార్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి సార్ అంటే దెర్ ఇస్ ఎ ఫార్మాట్ గివెన్ సార్, దట్ ఈస్ CRA 1 ఫామ్. CRA 1 అనే ఫామ్ ఇచ్చాడు సార్. ఆ ఫామ్ ప్రకారం మీరు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి సార్. అల్టిమేట్ గా రికార్డ్స్ ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే ఇట్ షుడ్ ఎనేబుల్ యూ టు ప్రిపేర్ ద కాస్ట్ షీట్. కాస్ట్ షీట్ లో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ వస్తుందా లేదా? ఎస్ సార్. కాస్ట్ పర్ యూనిట్, దట్ ఈస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్, కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అలా మల్టిపుల్ కాస్ట్ ఉంటాయిగా. ఎస్ సార్. కాస్ట్ పర్ యూనిట్ సార్, కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అండ్ ఆల్సో ప్రాఫిట్ పర్ యూనిట్ అండ్ ఆల్సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్, ఈ 3 ఐడెంటిఫై చేసే పొజిషన్ లో ఉండాలి మీరు.
అలా CRA1 ఫామ్ మీరు అకౌంట్స్ రికార్డ్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్, దట్ ఈస్ CRA1 ఫామ్. వెరీ సింపుల్ సార్. దెన్ సార్ కమ్స్ టు ఆడిటర్ అపాయింట్మెంట్. సార్ మళ్ళీ ఆడిటర్ అపాయింట్మెంట్ ఏం చేస్తామంటే 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం సార్. ఫస్ట్ మీకు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ అప్లై అయి ఉండాలి సార్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సార్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్ లేకుండా ఆడిటర్ ఎందుకు అపాయింట్ చేస్తారు? టైం వేస్ట్ కదా. ఎస్ సార్. సో ఈ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ ముందు అప్లై అయి ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు? రెగ్యులేటెడ్ సెక్టర్, నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టర్గా మార్చాడు, డివైడ్ చేశాడు. సార్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టర్లో ఒక సిక్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి సార్. ఏంటంటే టెలికామ్ ఇండస్ట్రీ, పవర్ ఇండస్ట్రీ, ఐ కెన్ సే లైక్ టెలికామ్, పవర్, I can say electricity, telecom, electricity, I can say like this fertilizers, industrial alcohol and industrial alcohol. One minute, wait. Fertilizers, telecommunication, power. 6 industries ఇచ్చాడు సార్. రాయించాను అనుకుంటా, మీకు చెప్పలేదా సార్? పవర్ సెక్టర్, ఎలక్ట్రిసిటీ, సార్ పవర్ సెక్టర్, I can say పవర్ సెక్టర్, టెలికామ్ సెక్టర్, ఫెర్టిలైజర్స్, ఇండస్ట్రియల్ ఆల్కహాల్, షుగర్, ఏదో 6 సెక్టర్స్ ఇచ్చాడు. 1 minute సార్, 1 minute, లెట్ మీ గో టు దట్ సార్. చాప్టర్ నెంబర్ ఏంటి సార్ అది? ఇప్పుడు చాప్టర్ నెంబర్ 6 సెక్టర్ గివెన్ దేర్. 1 minute, మళ్ళీ అసీ హియర్లో సీయింగ్ రిలేటెడ్ సెక్టర్. ఫస్ట్ వన్ సార్ టెలికమ్యూనికేషన్ సెక్టర్. ఇక టెలికామ్ సెక్టర్ ఒకటి. నెక్స్ట్ ఏంటి సార్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ, పవర్ సెక్టర్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ క్రూడ్ ఆయిల్ పార్ట్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ డ్రగ్స్ అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ షుగర్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఆల్కహాల్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ ఫర్టిలైజర్స్. ఇవి 6 ఇండస్ట్రీస్ ఇచ్చారు సార్. ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అక్కర్లే, వాడే చెప్తాడు రిగ్యులేటెడ్, నాన్ రిగ్యులేటెడ్. అందుకే నోట్స్ రాయించుంటాను నాకు తెలిసి. సో వాడే ఇవన్నీ చెప్పకుండా వీళ్ళు తెలుసు స్ట్రేట్ అవే వెదర్ దట్ ఈస్ ఫాలింగ్ అండర్ రెగ్యులేటెడ్ ఆర్ నాన్ రెగ్యులేటెడ్. రెగ్యులేటెడ్ సెక్టర్ ఉన్నాయి, మిగతావన్నీ నాన్ రెగ్యులేటెడ్. ఇఫ్ యూర్ ఫాలింగ్ ఇన్ ద రెగ్యులేటెడ్ సెక్టర్, వాట్ విల్ సే సార్, ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు చెక్ 2 కండిషన్స్ సార్. 2 కండిషన్ చెప్తాడు. ఏమంటున్నాడు సార్ అంటే ఇఫ్ యువర్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద ప్రొడక్ట్స్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50 crores, and also sir, and your aggregated turnover from the regulated sector is more than or equal to 25 crores. He is telling what sir, your cost audit will be applicable. Next non-regulated sector ఏమంటారు సార్ అంటే aggregate turnover should be more than or equal to 100 crores, and also aggregate turnover from the non-regulated sector should be more than or equal to 35 crores. ఇక్కడ అండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఈ ప్రొవిజన్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే యూ విల్ బి కమింగ్ అండర్ కాస్ట్ ఆడిట్ రిక్వైర్మెంట్. కాస్ట్ ఆడిట్ రిక్వైర్మెంట్కి వస్తారు. బట్ దీనికి ఒక 3 exceptions ఉన్నాయి సార్. హౌ మెనీ ఎక్సెప్షన్స్? 3 exceptions. Now what are the 3 exceptions covered here sir? Very simple. First one sir, if your revenue, total revenue from exports is more than 75% of the total revenue. మీ టోటల్ రెవెన్యూలో ఎక్స్పోర్ట్స్ కనుక 75% దాటిపోతే వాట్ ఈస్ సెల్లింగ్ సార్, కాస్ట్ ఆడిట్ విల్ నాట్ బి అప్లికబుల్. సెకండ్ సార్, యు ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ SEZ లో ఆపరేట్స్ కాస్ట్ ఆడిట్ నాట్ అప్లికబుల్ సార్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఏమంటారంటే యు ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ బట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ క్యాప్టివ్ కన్సంప్షన్. అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేసి మీరే వాడేస్తున్నారు మీ ఇండస్ట్రీలో, బయటకు అమ్మకుండా. సో దీస్ 3 points ఆర్ సెల్లింగ్ వాట్, కాస్ట్ ఆడిట్ విల్ నాట్ బి అప్లికబుల్. ఒకవేళ కాస్ట్ ఆడిట్ కనుక అప్లై అవుతే ఏం చేయాలి సార్ అంటే యూ హ్యావ్ టు అపాయింట్ ఏ కాస్ట్ ఆడిటర్. ఎప్పుడు అపాయింట్ చేయాలి సార్? వెరీ సింపుల్ సార్, యూ హ్యావ్ టు, హూ విల్ అపాయింట్ సార్? ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు అపాయింట్ ద కాస్ట్ ఆడిటర్. షేర్ హోల్డర్ కాదు, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. విత్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ సార్? విత్ ఇన్ 180 days ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్. ఇయర్ స్టార్ట్ అయ్యాక 180 days లోగా అపాయింట్ చేయాలి. మరి 180 days లోగా అపాయింట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది సార్? యూ విల్ బి అట్రాక్టింగ్ ఏ పెనాల్టీ. మీకు కాస్ట్ ఆడిట్ కనుక అప్లై అవుతే ఏం చేయాలి సార్? ఎగ్జాక్ట్ గా 180 days లోగా అపాయింట్ చేయాలి. ఈ ఫార్మ్స్ అన్ని మీకు 5th batch లో చెప్పున్నాను. సో 5th batch లో ఇవన్నీ డిస్కషన్ జరుగుంటాయి, ఎందుకంటే అక్కడ ఇవన్నీ లేవు కాబట్టి. సో వెరీ సింపుల్ సార్. 5th batch లో నేను చెప్పినప్పుడు CNT చెప్పాను, వేరే కాబట్టి CNTers. సో అక్కడ లేదు అది. సో నథింగ్ కెన్ బి డన్ సార్. సో పాయింట్ ఏంటంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ విత్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ చేయాలి అపాయింట్ సార్? 180 days. మరి అపాయింట్మెంట్ చేశాక ఒకవేళ చేయకపోతే ఏమవుతుంది సార్? పెనాల్టీ అట్రాక్ట్ అవుతుంది. పెనాల్టీ ఎంత సార్? నాట్ కవర్డ్ ఇన్ ద సిలబస్. కానీ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ అపాయింట్మెంట్ ఫామ్ అనేది CRA2 అనే ఫామ్ లో, వీ హ్యావ్ ఎ ఫామ్ కాల్డ్ CRA2 సార్. CRA2 ఫామ్ లో గవర్నమెంట్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. మీకు అన్ని ఫామ్స్ ఒకే దగ్గర రాయించాను గుర్తుంటే. ఐ మేడ్ యూ టు రైట్ ఆల్ ద ఫార్మ్స్ వన్ ప్లేస్ సార్. CRA1 ఏమో కాస్ట్ రికార్డ్స్, CRA2 ఏమో అరే రాయించాను కదా. ఆ నల్ల మొహాలు వేస్తారంటే మరి ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి నేను ఇంకా రాయించాను, నాకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే అది CMA సిలబస్ లేదు, CS సిలబస్ లేదు. మరి ఏం చేయాలా? లీవ్ ఇట్ సార్. సో CRA2 ఫామ్ సార్. CRA2 ఫామ్ ఏంటంటే మీరు గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఎప్పటిలోగా సార్? జనరల్గా 30 days లోగా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. కానీ మీ అపాయింట్మెంట్ 180 days దాటిపోయింది అనుకో, 180 days ద లాస్ట్ డే. అర్థమవుతుందా? సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ పాయింట్ సార్? 30 days ఫ్రమ్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆర్ 180th day ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్, విచ్ ఎవర్ ఈస్ అర్లియర్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. ఆ తర్వాత మన ఆడిటర్ ఏం చేస్తారంటే ఆడిట్ అంతా అయిపోయాక CRA3 అనే ఫామ్ లో ఆడిట్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి సార్. ద ఆడిటర్ ఇస్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్ వాట్ ఫామ్ సార్? CRA3 ఫామ్. ఎప్పటికైనా సబ్మిట్ చేయాలి సార్. మళ్ళీ 180 days లోగా సబ్మిట్ చేయాలి. మరి 180 days లోగా సబ్మిట్ చేశాక మన
కంపెనీ పర్మిషన్ కంపెనీ డ్యూటీ ఏంటి సార్ అంటే కరెక్ట్గా వచ్చిన డేట్ నుండి కరెక్ట్గా మళ్ళీ 30 days లోగా CRA 4 అనే ఫామ్లో ఏం చేయాలి సార్, గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఇదిగో సార్ కాస్ట్ ఆడిటర్ కమెంట్ ఇచ్చాడు, దానికి ఇదిగో రెస్పాన్స్ అని చెప్పేసి మనం రెస్పాన్స్ సబ్మిట్ చేయాలి. సార్ ఫామ్ నెంబర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. CRA మీరు క్లాస్లో చెప్పకపోతే ఇప్పుడు చెప్తున్నానుగా. CRA 1 ఫామ్ ఇస్ ఫర్ వాట్ సార్, కాస్ట్ రికార్డ్. CRA 2 is for what sir, appointment of auditor. CRA 3 is for what sir, audit reporting. CRA 4 is for what sir, informing to government about the audit being done. Sir CRA 1 form no time limit. CRA 2 sir within 30 days or 180 days whichever is earlier. CRA 3 form sir within 180 days. CRA 4 form sir within 30 days from the auditor's report. Are we clear? Yes sir. అది entire discussion. మరి ఒక ఆడిటర్ని కాస్ట్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసేది ఎవరు సార్, డైరెక్టర్స్. అపాయింట్ చేసాక ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటారు సార్, 1 year. 1 year చెప్పాలి ఏమంటారు సార్, ఎగ్జాక్ట్లీ 180 days ఫ్రమ్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఇయర్. ఏమంటాడంటే ఫ్రమ్ ద ఇయర్ కంప్లీషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ 180 days ఆర్ రిపోర్ట్ సబ్మిషన్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఎర్లియర్ రాయాలి అక్కడ, కానీ రాయాల. చెప్పకపోయినా కూడా అర్థం చేసుకోవాలి మనం అంతే. ఇంకా ఏమంటాడు సార్, ఇయర్ ఎండ్ అయిన వెంటనే 180 days టైం ఇస్తా అంటాడు. ఆ 180 days లో ఖచ్చితంగా నువ్వు ఎక్స్పైర్ అవ్వాల్సిందే, లేదంటే ముందే రిపోర్ట్ వస్తున్నావు 150 days ఇచ్చేస్తున్నావు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 150 days టర్మ్ అయిపోయింది అంతే. ఇంకా నేను అర్థమైందా? సో ఆడిటర్ ఏమవుతుందంటే 1 year అపాయింట్ అవుతాడు సార్. అపాయింట్ అయ్యాక ఇయర్ అయిపోయిన వెంటనే కరెక్ట్గా 180 days టైం ఇస్తాడు. 180 days లో కానీ వెళ్ళిపోవాలా, 150 days వెళ్ళిపోయావు అనుకో అంతే, ఇంకా అయిపోయినట్టే. 180 days ఉన్నాం అనుకో, 180 days డీమ్ టు బి వెంట్ అవుట్. ఆర్ వి క్లియర్ సార్? 180th day తర్వాత వర్క్ చేస్తాను సార్ అంటే కుదరదు, సారీ. ఆర్ వి క్లియర్? దట్ ఈస్ అ కంప్లీట్ 148 section. అంతే, అంతకు మించి పెద్దగా ఏం లేదు. ఇంకా CRA 1, 2, 3, 4 ఆర్ ద పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్. ఆర్ వి క్లియర్? అన్న 1 minute సార్, ఐల్ కంటిన్యూ. చలో లెట్స్ కంటిన్యూ. ఇట్స్ నాట్ పర్సనల్ కాల్, ఇట్స్ ఓన్లీ ఆఫీస్ కాల్. ఓకే సార్, చెప్పాను కదా పర్సనల్ కాల్స్ వస్తే క్లాస్ మధ్యలో అటెండ్ ఉండదు. ఇంకా అర్జెంట్ అయితే అటెండ్ చేస్తాము, తప్పదనుకోండి. చలో లెట్స్ కంటిన్యూ సార్. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ సెక్షన్ పెండింగ్ నౌ? సెక్షన్ నెంబర్ 138. సెక్షన్ 138 అయిపోయిందంటే ఈ చాప్టర్ అయిపోయినట్టే మనకు. వి హావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ టైమ్స్, నో వరీస్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ అంతా ఖచ్చితంగా చెప్పి వెళ్తా, నో వరీస్ సార్. మేబీ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే 15 minutes ఎక్స్టెండ్ చేస్తామో తెలియదు మనకి. అరే లేజన్ వేస్ట్ ఫెలోస్. 138 సెక్షన్ 138 టాక్స్ అబౌట్ వాట్ సార్, యువర్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. సార్ వాట్ ఈస్ ఇంటర్నల్, హూ ఇస్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్? ద ఆడిటర్ విచ్ హూ ఇస్ అపాయింటెడ్ ఫర్ డూయింగ్ ద ఇంటర్నల్ వెరిఫికేషన్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్నల్ పార్టీ. వాడు ఖచ్చితంగా ఎంప్లాయీగా ఉండాలని రూల్ లేదు. హీ మే బి ఎంప్లాయీ, హీ మే బి ఏ థర్డ్ పార్టీ ఆల్సో. వాడు థర్డ్ పార్టీ అయి ఉండొచ్చు, మేబీ మీ ఎంప్లాయీ కూడా అయి ఉండొచ్చు. బట్ సెక్షన్ 138 ఏమంటుంది, ఒక ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసుకోవాలి. నాట్ ఆల్ ద టైమ్ సార్. 1 minute ప్లీజ్. ఓకే, ఎనీవే సార్ లీవ్ ఇట్. ఇది చిన్న ఇంపార్టెంట్ వర్క్ లేండి, అది వదిలేయండి. సో ఎనీవే సార్, what we are discussing, section 138 it talks about appointment of internal auditor. Section 138 ఏంటిది, 138 internal auditor, he may be employee of the organization, he may be a third party also. Sir internal auditor అపాయింట్ చేయడం ఎప్పుడు మ్యాండేటరీ కాదు, ఓన్లీ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మ్యాండేటరీ సార్. సో ఏం చేస్తామంటే విల్ డివైడ్ ఇంటూ బేసికలీ టూ పార్ట్స్ సార్. ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ సార్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్, నెక్స్ట్ వన్ సార్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్. సార్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఆల్వేస్ సార్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ బికమ్స్. ఇదంతా నేను మీకు నోట్స్లో రాయించాలా, నాకు గుర్తున్నంత వరకు నేను ఆడిట్ రిస్క్ అని ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అనే చాప్టర్లో చెప్పా అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్. సో ఐ టాక్ అబౌట్ సార్ ఆల్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఇట్ బికమ్స్ కంప్లీట్లీ మ్యాండేట్. లాస్ట్లో టైం లేదు, ఇంకా అడావిడిగా చెప్పాల్సి వచ్చింది. సో ఐ డి నాట్ గివ్ ఎ నోట్ సార్. దేర్ ఆల్ ద లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ బికమ్స్ మ్యాండేటరీ. సో అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్ సార్ అగైన్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ సార్, 2 parts. ఇట్ మే బి ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ, ఇట్ మే బి ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ. సో పబ్లిక్ కంపెనీకి ఎన్ని కండిషన్స్ సార్, 4 conditions. ప్రైవేట్ కంపెనీ ఎన్ని కండిషన్స్ సార్, 2 conditions. ఇక్కడ కండిషన్స్ మీకు గుర్తుంటే రిఫరెన్స్ ఇప్పించాను నాకు తెలిసి, నోట్స్ రాయించుంటే రిఫరెన్స్ ఇప్పించాను, లేదంటే లైక్ చెప్పుంటాను నాకు తెలుసు మోరల్గా. సో పబ్లిక్ కంపెనీ సార్ పబ్లిక్ కంపెనీ హౌ మెనీ పాయింట్స్ సార్, 4 points. ఏంటి సార్ అంటే సార్ పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 25 crores ఆర్ అండ్ కాదు అక్కడ ఆర్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50 crores ఆర్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ యువర్ 1 minute వెయిట్ borrowings from banks or public financial institutions and also public financial institutions. How much it becomes sir, more than or equal to 100 crores any day as on date sir, any day. Or last one sir aggregate turnover more than or equal to how much sir, 200 crores. And I think this is more than, no, this is more than sir, sorry. So 25 crores more than or equal to 50 crores. It's sir confirm చేయండి చూడండి ఒకసారి. More than కదా, this is more than, no, yes sir, this is more than 100 crores, this is more than or equal to 200 crores. Sir, if out of all these 4 conditions any condition got satisfied sir, straight away internal audit becomes mandatory, optional sir, mandatory. ఈ 4 సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే టెల్ మీ సార్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ బికమ్స్ మ్యాండేటరీ, ఆప్షనల్. మరి ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీకి ఏంటి సార్ అంటే ఈ 4 దీస్ 2 points నాట్ కవర్డ్ సార్, లాస్ట్ 2 points విల్ బి టేకెన్ యాజ్ టీస్ టు ద ప్రైవేట్ కంపెనీ.
So ultimately, sir, you are borrowings from banks and public financial institutions more than 100 crores. Internal audit applicable, or your aggregate turnover more than or equal to 200 crores. Internal audit will be applicable. Once అందుకే అంటారు కన్ఫర్మ్ చేయండి మెటీరియల్. వన్స్ సీ ద మెటీరియల్ అంటారు, అందుకే సీ ఫ్రమ్ ద మెటీరియల్ సార్. లెట్ మీ కన్ఫర్మ్, సరే లేండి తర్వాత కన్ఫర్మ్ చేస్తారండి. సరే మేబీ ఐ విల్ కన్ఫర్మ్ లెటర్. ఓకే, కీప్ దిస్ పెండింగ్ సార్, ఐ విల్ కన్ఫర్మ్ దట్. ఇవి మాత్రం ఖచ్చితంగా మోర్ దెన్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఓన్లీ పాయింట్ సార్, ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఆర్ మోర్ దెన్ ఈక్వల్ చెక్ చేసుకోవాలి. అది మా తర్వాత మాట్లాడుతాం. ఓకేనా, లీవ్ ఇట్ సార్. ఒక పాయింట్ వల్ల కొంపలు మునిగిపోగా వదిలేండి సార్. లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్. అరే తర్వాత మాట్లాడదాం చెప్పాను కదా, కమ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్. చలో లెట్స్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్. అది ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ అపాయింట్మెంట్, నాన్ అపాయింట్మెంట్ సార్. సార్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ అపాయింట్ అయ్యాక విల్ గివ్ ఏ రిపోర్ట్ సార్. ఎస్ సార్. ఆ రిపోర్ట్ ఎవరికి ఇస్తారు సార్? ఇస్ ఏ పబ్లిక్ డేటా? నో సార్, ఇట్స్ ఎ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా. ఓన్లీ మేనేజ్మెంట్ మాత్రమే ఇస్తాడు. ద ఇంటర్నల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ విల్ నాట్ గో టు పబ్లిక్ సార్, ఇట్స్ గో టు ఓన్లీ హూమ్ సార్? మేనేజ్మెంట్. మేనేజ్మెంట్ మాత్రమే ఇస్తాడు సార్. అండ్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఆడిట్ చేశాడు సార్, రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు, అంతా బాగానే ఉంది, అక్కడితో బాగానే ఉంది. బట్ ఇఫ్ యాజ్ ఎ స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్, నువ్వు స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్గా మరి ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ వర్క్ నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎస్ సార్, యూ కెన్ యూజ్ యాజ్ ఎ స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్. ఇఫ్ యూ వాంట్, ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. హౌ మెనీ టైప్స్ సార్? 2 types. You can use the internal auditor's report directly, or you can take a direct assistance. కావాలంటే నువ్వు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఇచ్చే రిపోర్ట్ ఉంటుందిగా, ఆ రిపోర్ట్ మీద బేస్ అయిపో. లేదంటే యూ కెన్ గో ఫర్ టేకింగ్ ఎ డైరెక్ట్ అసిస్టెన్స్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ అసిస్టెంట్? నీ వర్క్ చేస్తావుగా, నీ వర్క్ చేసే ప్రాసెస్లో వాడిని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసాయి. ఇఫ్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ద వర్క్ సార్, యూ హ్యావ్ టు ఇన్వాల్వ్ హిమ్ ఆల్సో. దట్ కెన్ బి కాల్డ్ డైరెక్ట్ అసిస్టెన్స్. సార్ వెదర్ యూఆర్ యూజింగ్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్, వెదర్ యూఆర్ టేకింగ్ ఎ డైరెక్ట్ అసిస్టెన్స్, పర్లేదు తీసుకో. ఎప్పుడు సార్? చెక్ 3 points విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఒక 3 points ఉన్నాయి సార్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ 3 points లో నువ్వు సాటిస్ఫై అయి ఉంటే యూ కెన్ యూజ్ ద వర్క్ ఆఫీస్. ఇఫ్ నాట్ సార్, డోంట్ యూజ్ ద వర్క్. ఆ పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్ సార్, వెదర్ ఈజ్ ఎ కాంపిటెంట్ పర్సన్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ఈజ్ ఎ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ఈ కెన్ మీట్ ద ఇండిపెండెన్స్ రిక్వైర్మెంట్. అసలు వానికి కాంపిటెన్స్ ఉందా అంటే, వానికి తెలివి ఉందా, అసలు వానికి క్వాలిఫికేషన్ ఉందా, అది మన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి. నెక్స్ట్ వన్ సార్, అసలు వాడు ఇండిపెండెన్స్ మీట్ అవ్వగలుగుతా లేదా. ఈ మూడిట్లో నువ్వు సాటిస్ఫై అయితే కనుక వన్ వర్క్ తీసుకో, లేదంటే తీసుకోవద్దు. ఇదంతా ఎక్కడ ఇచ్చాడు సార్? దిస్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ SA-610. SA-610 టాక్స్ అబౌట్ దీస్ 3 points సార్, వెరీ సింపుల్ పాయింట్స్. అండ్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, ఏమంటే నేను చెప్పాను లేదు గుర్తులేదు సార్, ఒక వర్క్లో ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఉన్నాడు, అదే వర్క్ని వాంతో వెరిఫై చేయొద్దు. ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ చేసిన పని మొత్తాన్ని మళ్ళీ వాంతో వెరిఫై చేయించాను అనుకో, డబుల్ టైం అవుతుంది, సెల్ఫ్ రివ్యూ అవుతా లేదా? ఎస్ సార్, అది జరగవద్దు, అది పాయింట్. అది క్లియర్. CMA మీ 5th బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా చెప్పా. ఫస్ట్ అయితే 3 points అయితే నేను 4th పాయింట్ అని 4 points ఎక్స్ట్రా చెప్పుంటా. సో అవి వదిలేండి సార్, ఇక్కడ కలిపి కొట్టేస్తున్నా. ఏమంటున్నాను సార్ అంటే, సార్ కాంపిటెన్సెస్, క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇండిపెండెన్స్, దీస్ 3 are the points you are supposed to check here. Are we clear? Yes sir. అది ఏంటి సార్? SA-610. నెక్స్ట్ వన్ సార్, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ SA-600 సార్. SA-600 ఎందుకు చెప్తుందంటే, ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ సార్ బ్రాంచ్ ఆడిటర్. మనం ఒక ఆడిటర్గా బ్రాంచ్ ఆడిటర్ రిపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు అంటే, అసలు బ్రాంచ్ ఆడిటర్ ఏంటి సార్ అంటే, వెరీ సింపుల్. ఒక కంపెనీ ఉంది సార్, దానికి మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, దానికి ఒక మెయిన్ ఆడిటర్ ఉన్నాడు. ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్లో ఇంపార్టెంట్ కాదు, చెప్పలేము కూడా క్లాస్లో, మేబీ సెల్ఫ్ స్టడీలో ఉందనుకుంటా, అది నాకు తెలీదు. మేము 5th క్లాస్లో ఖచ్చితంగా చెప్పా, ఎందుకంటే CMA ఇంపార్టెంట్. CMA క్లాస్లో చెప్పానా తెలియదు నాకు, చెప్పానా? ఇప్పుడు చెప్తా వినంటే ఏముంది తొక్కలది. సార్ SA-600 సార్, విచ్ టాక్స్ అబౌట్ బ్రాంచ్ ఆడిట్ కాన్సెప్ట్ సార్. బ్రాంచ్ ఆడిట్ ఏంటి సార్ అంటే, వెరీ సింపుల్ సార్, ఒక మెయిన్ ఆడిటర్ ఉంటాడు సార్, దాంతో కొన్ని బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, ఆ బ్రాంచెస్కి సపరేట్ ఆడిటర్ పెడతా. ఈ బ్రాంచ్ ఆడిటర్ ఏం చేస్తారంటే, తన రిపోర్ట్ ఇస్తాడు కరెక్టే, ఆ రిపోర్ట్ ఎవరికి వెళ్తుంది? షేర్ హోల్డర్కి వెళ్ళదు. ఈ రిపోర్ట్ ఎవరికి వెళ్తుంది సార్? మెయిన్ ఆడిటర్కి వెళ్తా ఉంటుంది. ఒక మెయిన్ ఆడిటర్ ఉంటాడు, బ్రాంచ్ ఆడిటర్ ఉంటారు. The branch audit will give a report sir, separate report, but will not go to the shareholder directly. The branch auditor will give a report to whom sir? Main auditor. Main auditor will prepare a ultimate main report that will go to whom sir? Shareholder. మరి అలాంటప్పుడు ఈ మెయిన్ ఆడిటర్ బ్రాంచ్ ఆడిటర్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నా లేదా? ఎస్ సార్. అలా డిపెండ్ అవుతున్నప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే, అసలు నీకు ఏం కావాలి అని క్లియర్గా మెయిన్ ఆడిటర్ బ్రాంచ్ ఆడిటర్కి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఇదిగో ఈ పని చేయి నువ్వు, దిస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ యు ఆర్ సపోజ్ టు వెరిఫై, దిస్ ఇస్ ద ప్లాన్, ఈ టైంలో ఆడిట్ అయిపోవాలి సార్, దిస్ ఇస్ ద టైమ్ లైన్, దిస్ ఇస్ ద వర్క్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్, యు ఆర్ సపోజ్ టు గివ్ మీ రిపోర్ట్ ఆన్ సో అండ్ సో డేట్. ఇలా ఇదిగో నా రిక్వైర్మెంట్స్ అని చెప్పి ఏం చేయాలి సార్? మెయిన్ ఆడిటర్ బ్రాంచ్ ఆడిటర్ చెబితే బ్రాంచ్ ఆడిటర్ అవన్నీ చెక్ చేసుకుంటాడు. ఎందుకంటే సార్ అల్టిమేట్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సింది బ్రాంచ్ ఆడిటర్, మెయిన్ ఆడిటర్ సార్? మెయిన్ ఆడిటర్. మరి వీటి రిపోర్ట్ ఇవ్వకుండా మెయిన్ ఆడిటర్ రిపోర్ట్ ఇవ్వచ్చా? నో సార్. దట్ ఈస్ వాట్ సార్ SA-600, వెరీ సింపుల్, అంతే, అంతకన్నా గొప్పగా ఏం లేదు అక్కడ. నెక్స్ట్ వన్ సార్, వీ హ్యావ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్ సార్. నౌ దట్ ఈస్ SA-299, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది, గ్యారంటీ సార్. అది 1 mark క్వశ్చన్, 2 mark, 4 mark తెలియదు, కానీ ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది. What is that sir? SA-299, which talks about the concept of joint auditors, that is responsibilities of joint auditors. Again I am telling sir, exam point of view, very 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 important, responsibilities of joint auditor. Even మీ మొన్న MQP మార్క్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉన్నాయిగా, రెండిట్లో కవర్ చేశాడు.
MQB చూడలేదా మీరు? అరే మార్క్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ యూ డి నాట్ సీ. అది నాకు తెలియదు ఓల్డ్ సిలబస్, నేను చూసా క్వశ్చన్ పేపర్స్. అవి MQP మార్క్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, అవి ఓల్డ్ సిలబస్ న్యూ సిలబస్ ఇచ్చాడా అది నాకు తెలియదు. నేను చూసా క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే చూసా, ఎందుకంటే లైక్ సైట్ ఓపెన్ చేసి కూడా కనబడ్డాయి క్వశ్చన్ పేపర్స్. ఆ పేపర్స్లో రెండింటిలో జాయింట్ నుంచి రెండింటిలో కవర్ చేశాడు. సో అందుకని చెప్తున్నా సార్, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఖచ్చితంగా టచ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మీకు చెప్తున్నప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పా, క్లాస్లో కవర్ చేశాను కూడా. సో పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే ఎస్ఏ టూ అని చెప్తున్నానంటే సార్, ఒక కంపెనీకి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సార్ SBI బ్యాంక్ ఉంది సార్. SBI బ్యాంక్కి ఒకటే ఆడిటర్ అపాయింట్ చేస్తే ఆడిట్ చేయడం ప్రాక్టికల్గా కుదురుతుందా అండి? నో సార్. సో అందుకని మీకు SBI బ్యాంక్ రిపోర్ట్ కూడా చూపించాలనుకుంటా. మోస్ట్లీ సార్ 12 మెంబర్స్ అపాయింట్ చేశారు. SBI అపాయింటెడ్ నాట్ 1 ఆడిటర్, నాట్ 2 ఆడిటర్స్, 12 ఆడిటర్స్ సార్, జాయింట్ ఆడిటర్స్. మరి జాయింట్ ఆడిటర్కి బ్రాంచ్ ఆడిటర్ డిఫరెంట్ ఏంటి సార్? బ్రాంచ్ ఆడిటర్ అంటే వాడు ఓన్లీ స్పెసిఫైడ్ బ్రాంచ్ చేస్తాడు. జాయింట్ ఆడిటర్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే వాడు అందరితో కలిసి చేస్తాడు. మరి బ్రాంచ్ ఆడిట్లో మెయిన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో బ్రాంచ్ ఆడిటర్ సైన్ చేయడు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జాయింట్ ఆడిట్ సార్, ఆల్ టుగెదర్ అందరూ కలిసి రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. మీకు ఇంతమంది చెప్పాలనుకుంటే జస్ట్ మార్నింగ్ టైంలో ఏం చెప్పారంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జాయింట్ ఆడిటర్స్ ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ ఏ మ్యూచువల్ కన్సెంట్, అందరికీ క్లారిటీ ఉంటే ఏం చేయాలి? అందరు కలిసి రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. లేదంటే ఎవరి రిపోర్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటారుగా. ఎస్ సార్. అది ఎక్కడ చెప్పా? అదర్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా, రిమెంబర్ నో? ఎస్ సార్. ఇక్కడ ఏమంటే జాయింట్ ఆడిటర్ ఉంటే అందరూ కలిసి రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని ట్రై చేయండి. ఓకే. మరి జాయింట్ ఆడిటర్స్ ఉంటే గుంపులో గోవిందా సంతలో సాధారణంగా అవుతా లేదా? ఎస్ సార్. అందుకని ఏం చేయాలా? క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. యూ హావ్ టు మెయింటైన్ క్లారిటీ. క్లారిటీ కోసం ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హోల్డ్ మీటింగ్ సార్. ఒక మీటింగ్ పెట్టుకోండి. మీటింగ్ పెట్టుకొని యూ హావ్ టు క్లియర్లీ సార్ సెగ్రిగేట్ ద వర్క్. జాయింట్ ఆడిటర్గా అపాయింట్ అయిన వెంటనే మీ పని ఏంటంటే ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని కూర్చొని మాట్లాడుకొని వర్క్ని సెగ్రిగేట్ చేసుకోండి సార్. ఒకవేళ వర్క్ కనుక క్లియర్గా సెగ్రిగేట్ అయి ఉంటే సార్, వర్క్ ఈస్ బింగ్ క్లియర్లీ సెగ్రిగేటెడ్, వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్ సార్? ఆల్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్, ఓన్లీ 1% రెస్పాన్స్ సార్, ఓన్లీ 1%. ఎవరికైతే వర్క్ అసైన్ చేసామో టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ వర్క్ అసైన్ సార్, ఓన్లీ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ రెస్పాన్సిబుల్. అర్థమవుతుందా చెప్పింది? సో జాయింట్ ఆడిటర్స్ ఏం చేయాలా? కూర్చొని మాట్లాడుకొని సెటిల్ చేసుకోవాలా. ఏం సెటిల్మెంట్ సార్? ఇదిగో ఈ పని నువ్వు చేయి, ఈ పని నేను చేస్తా, ఇదిగో లాస్ట్కి ఇలా వద్దాం అని అల్టిమేట్గా కూర్చొని మాట్లాడుకొని మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం. ఆ మీటింగ్ డిస్కషన్లో ఏదైతే వర్క్ డివైడ్ అయిందో, డివిజన్ ఎంత వరకు ఉందో ఆ డివిజన్కి ఆ పర్సన్ కన్సర్న్ రెస్పాన్సిబుల్. జాయింట్లీ అండ్ సెవెరల్ రెస్పాన్సిబుల్, లైక్ అలోన్ రెస్పాన్సిబుల్ సార్, అలోన్ రెస్పాన్సిబుల్. దేర్ ఇస్ నో జాయింట్ లయబిలిటీ. ఇఫ్ అగైన్ ఐమ్ రిపీటింగ్ సార్, ఇఫ్ వర్క్ ఈస్ క్లియర్లీ డివైడెడ్, జాయింట్ లయబిలిటీ, స్పెషల్ లయబిలిటీ సార్, స్పెసిఫిక్ లయబిలిటీ. బట్ ఒకవేళ వర్క్ కనుక డివైడ్ అవ్వకపోతే, ఈ వర్క్ ఈస్ నాట్ డివైడెడ్ సార్, జాయింట్లీ లయబుల్, సింగిల్ లయబుల్ సార్? జాయింట్లీ అండ్ సెవెరలీ లయబుల్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ సార్, ఇఫ్ వర్క్ ఈస్ క్లియర్లీ డివైడెడ్, జాయింట్లీ కాదు సపరేట్లీ లయబుల్. ఎవరి వర్క్ ఎంత అంతవరకే లయబుల్. వర్క్ కనుక డివైడ్ చేయకపోతే, ఇఫ్ వర్క్ ఈస్ నాట్ క్లియర్లీ డివైడెడ్ సార్, ఇఫ్ నాట్ రిటర్న్ క్లియర్లీ, వర్క్ డివైడ్ చేసినట్టే ఎక్కడ రాసి ఉండకపోతే, ఎక్కడ అగ్రిమెంట్ లేకుంటే, ఎవ్రీ వన్ సార్ జాయింట్లీ అండ్ సెవెరలీ రెస్పాన్స్, అంటే అందరికి ఈక్వల్ లయబిలిటీ, అందరూ జాయింట్ ఆడిటర్స్ కి. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. ఇలాంగ్ విత్ దట్ సార్, సెకండ్ పాయింట్ ఏమంటే, ఈవెన్ వర్క్ డివైడ్ చేసినా కూడా మీద కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకో 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 పాయింట్స్ లో వర్క్ డివైడ్ అయినా కూడా స్టిల్ జాయింట్లీ అండ్ సెవెరలీ రెస్పాన్సిబుల్. ఏంటి సార్ అంటే సెకండ్ పాయింట్ సార్, వెరీ సింపుల్ పాయింట్, అంటే పెద్ద గొప్ప ఏం కాదు సార్. డిసైడింగ్ అబౌట్ నేచర్, టైమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. అసలు ఎలాంటి ప్రొసీజర్ చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ఎంత మేరకు చేయాలి, అబౌట్ దీస్ 3 మ్యాటర్స్ సార్, ఎవ్రీ వన్ విల్ బి జాయింట్లీ అండ్ సెవెరలీ రెస్పాన్సిబుల్. వర్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ కి సపరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, కానీ ఎంత మేరకు చేయాలన్నది అందరికీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎందుకంటే సార్ మీటింగ్లో అందరూ ఉన్నారుగా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. థర్డ్ పాయింట్ సార్ ఏమంటాడంటే సార్, కంప్లయన్స్ విత్ ద లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ బై ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపరేషన్లో లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఫాలో అయ్యామా లేదా అందరికీ రెస్పాన్సిబుల్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఫోర్త్ పాయింట్ సార్, రిపోర్ట్ మీటింగ్ విత్ ద లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. మనం ఇచ్చే ఆడిట్ రిపోర్ట్ లాని మీట్ అవుతుందో లేదో అందరికీ రెస్పాన్సిబుల్ సార్. సార్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి సార్? వర్క్ విచ్ ఇస్ నాట్ డివైడెడ్, ఆల్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. సెకండ్ వన్ సార్, వర్క్ డివైడెడ్ బట్ డిసైడ్ అబౌట్ నేచర్, టైమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్, all are responsible. Third one sir, finance statements are complying with the laws or not, all are responsible. Next one sir, your report given, me audit report, the audit report given should be meeting the law requirements, all are responsible. అర్థమవుతుందా సార్? లాస్ట్ పాయింట్ సార్, ఫిఫ్త్ పాయింట్ సార్, వర్క్ ఈస్ ఆల్రెడీ క్లియర్లీ డివైడెడ్. సార్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్, కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సార్. వర్క్ క్లియర్లీ డివైడెడ్ సార్, వర్క్ డివైడ్ అయింది, కానీ ఏ స్పెసిఫిక్ మ్యాటర్ సార్, ఏ స్పెసిఫిక్ మ్యాటర్ విచ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఇస్ బ్రాట్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆడిటర్స్ బై వన్ ఆడిటర్. దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను చాలా కష్టపడి చెప్పాను మన ఎగ్జాంపుల్ మనకి. సో పాయింట్ ఏంటంటే, ఆల్రెడీ వర్క్ డివైడ్ అయింది సార్, కానీ డివిజన్లో భాగంగా వెరిఫై చేస్తున్న ఒక రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ దొరికింది. దొరకగానే ఆ ఆడిటర్ తీసుకొచ్చి, ఇదిగో రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది, అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఇది రిలేటెడ్ పార్టీ, అది మనకు మేనేజ్మెంట్ చెప్పలేదు, చూసుకోండి అని చెప్పాడు. చెప్పిన వెంటనే అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా లేదా? ఎస్ సార్. ఆ మ్యాటర్ అందరికీ తెలిసా కూడా వదిలేశారు. దేర్ బికమ్స్ వాట్ సార్? జాయింట్లీ అండ్ సెవెరలీ రెస్పాన్సిబుల్. Any matter which is brought to the notice of all the other auditors by a single auditor will become what sir? Jointly and severally responsible, even though work is divided. Are we clear?
So these are the matters in which there is a like separate responsibility and jointly and severally responsibility. These are the 5 matters, sir. Please remember this. ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఉంది. ఏంటా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సార్ అంటే వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జాయింట్ ఆడిట్. అది వాట్ ఆర్ ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ జాయింట్ ఆడిట్. Whether I say pros and cons, advantages, disadvantages, both are same only, merits, demerits, both are same only na? Yes sir. So pros and cons అనగానే ఏదో జరిగిపోయింది, ఏదో మిరాకిల్ జరిగింది అనుకోవద్దు. Whether I say pros and cons, merits, demerits, advantages, disadvantages, both are same. Are we clear? Yes sir. So మనం ఈ క్వశ్చన్ మనం క్లాస్లో చెప్పాలి సార్ అంటే వెరీ సింపుల్ సార్. లెట్స్ ట్రై టు డిస్కస్ 2 minutes టైం సార్. సార్ జాయింట్ ఆడిట్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి సార్? ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వస్తే 5 marks ఇస్తాడు సార్, లేదంటే 4 marks ఇస్తాడు సార్. అడ్వాంటేజ్కు 2.5 marks, డిసడ్వాంటేజ్కు 2.5 marks ఇస్తే 6 ఇస్తాడేమో, 3 marks. ఏం చేయాలి సార్ మనం? ఒక్కో పాయింట్కి ½ mark సార్. ఈచ్ పాయింట్ క్యారీస్ ½ mark. సార్ 4 marks ఇస్తే 8 points రాయాలి సార్. అదే 6 marks ఇస్తే 12 points రాయాలి సార్. అరే ఇవ్వట్లే అలాగా, మరి అంత ఎక్కువ వచ్చేంత సినిమా లేదు అక్కడ. ఇస్తే 4 marks ఇస్తాడు. సో పాయింట్ ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి సార్ అంటే సార్ బై ఆడిటింగ్ ఏ జాయింట్ ఆడిట్ సార్ కెన్ ఐ సే వర్క్ లోడ్ విల్ బి షేర్డ్ హియర్. సార్ వర్క్ లోడ్ షేర్ అవుతుందా లేదా? ఎస్ సార్. సెకండ్ వన్ సార్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ బికమ్స్ ఆన్ ఏ టైమ్లీ బేసిస్. ఎస్ సార్. వర్క్ లోడ్ డివైడ్ అవుతుంది సార్. ఆడిట్ రిపోర్టింగ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ టైంకి అవుతుందా లేదా? ఎస్ సార్. థర్డ్ వన్ సార్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్ కెన్ ఐ సే షేరింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఒక్క ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేస్తే ఉన్న ఎక్స్పర్టైజ్ వేరు, నలుగురిని అపాయింట్ చేస్తే ఉండే ఎక్స్పర్టైజ్ వేరు. సో కెన్ ఐ సే షేరింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్ సార్? ఎస్ సార్. సార్ ఫోర్త్ పాయింట్ సార్ కెన్ ఐ సే టైమ్లీ సబ్మిషన్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఆల్సో. సార్ ఆల్రెడీ పాయింట్ కవర్ అయింది, సారీ. షేరింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్ సార్. దాంతోపాటు సార్ కెన్ ఐ సే నాలెడ్జ్ టాలెంట్ పూల్ హియర్. సార్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంటుంది, దాంతోపాటు సార్ ఒక టాలెంట్ పూల్ని మంచి నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ అందరినీ అపాయింట్ చేస్తామా లేదా? ఎస్ సార్. ఈ రెండు సేమ్ కాదంటే సేమ్ కాదు సార్, చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది సార్. నాలెడ్జ్ పూల్ అంటే చాలా మందిని అపాయింట్ చేయడం వల్ల నీకు బెస్ట్ క్వాలిటీ సర్వీస్ వస్తుంది. హియర్ ఐ కెన్ సే సార్ బెస్ట్ క్వాలిటీ సర్వీసెస్. సార్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఏంటి సార్ అంటే మీ ఆడిట్ టీంలోనే ఒక ఆడిట్ టీంలో లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారు, ఇంకో టీంలో మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారు. అలా మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాడు లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. సి షేరింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్ వేరు, నాలెడ్జ్ పూల్ దట్ ఈస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ వేరు. అర్థమైందా? వాట్ ఐమ్ టేకింగ్ ఫస్ట్ వన్ సార్ వర్క్ లోడ్ విల్ బి షేర్డ్. సెకండ్ వన్ సార్ ఆడిట్ రిపోర్టింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ బికమ్స్ ఆన్ టైమ్లీ బేసిస్. షేరింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్ అంటే ఆడిట్ టీమ్ లో విత్ ఇన్ ద ఆడిట్ టీమ్ సార్. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్? బెస్ట్ క్వాలిటీ సర్వీసెస్. ఐ కెన్ సే టాలెంట్ పూల్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సార్ అలాంగ్ విత్ దట్ సార్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఐ కెన్ సే సార్ ఐ కెన్ సే లైక్ ఏమంటారు కాంపిటీషన్. హెల్దీ ఐ కెన్ సే హెల్దీ కాంపిటీషన్. హెల్దీ కాంపిటీషన్ అంటే నువ్వు ఎంత అంటే నేను ఎంత, మరి గొడవ కాకుండా లైక్ నువ్వు ఇంత చేస్తా నేను ఎక్కువ చేస్తా అన్నట్టుగా మంచి క్వాలిటీ కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఆర్ వి క్లియర్ సార్? ఎస్ సార్. సో దట్ ఈస్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ 5 points ఐ కెన్ సే. ఇంకా కొన్ని ఎగ్జామ్ పాయింట్ మీ బుక్ మెటీరియల్ ఉన్నాయి చదువుకోండి. ఇవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నాకు గుర్తున్న పాయింట్స్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో ఆఫ్టర్ దట్ సార్ లెట్ మీ కమ్స్ టు డిమెరిట్స్. డిమెరిట్స్ దట్ ఈస్ డిసడ్వాంటేజెస్. సార్ ఫస్ట్ వన్ సార్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ సార్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఫీ. ఫీ మొత్తాన్ని ముక్కలుగా డివైడ్ చేసుకోవాలి, అక్కడ కొంచెం బాధపడతారు ఆడిటర్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే సార్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవడం. సార్ ల్యాక్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నేనేమనుకుంటా నువ్వు చేసావు అనుకుంటా, నువ్వేమనుకుంటావు నేను చేసాను అనుకుంటా, అలా కెన్ ఐ సే ల్యాక్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎస్ సార్. సో థర్డ్ పాయింట్ సార్ కెన్ ఐ సే ల్యాక్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్. ఎస్ సార్. సో కెన్ ఐ సే సార్ కోఆర్డినేషన్ బికమ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ బికమ్ డిఫికల్ట్. ఓకే అండర్స్టూడ్ సార్. అలాంగ్ విత్ దట్ సార్ సార్ వర్క్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్లీ షేర్డ్. వర్క్ కనుక క్లియర్లీ షేర్ అయితే ఓకే సార్. వర్క్ విచ్ ఇస్ నాట్ షేర్డ్, షేర్ చేయని వర్క్ ఏమవుతుంది సార్? ఇగ్నోర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. అది క్లియర్. సో పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ సార్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ సార్? షేరింగ్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఫీ. సెకండ్ వన్ సార్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఐ కెన్ సే వాట్ ఏమన్నారు సార్ ల్యాక్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నెక్స్ట్ వన్ సార్ ల్యాక్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నెక్స్ట్ వన్ సార్ ల్యాక్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ వర్క్ షేర్డ్. ఓకే వర్క్ విచ్ ఇస్ నాట్ షేర్డ్ సార్ ఇట్స్ బిట్ డిఫికల్ట్ ఐ కెన్ సే. ఎస్ సార్. సో నెక్స్ట్ వన్ సార్ ఫిఫ్త్ వన్ సార్ ఆడిట్ రిపోర్టింగ్ బికమ్స్ ఈజియర్ డిఫికల్ట్ సార్? డిఫికల్ట్. వై? ఓన్లీ వన్ ఆడిటర్, మల్టిపుల్ ఆడిటర్స్ అందరూ ఒకే అండర్స్టాండింగ్ రావాలి ఉందా? నో సార్. దెన్ మే బి ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆల్సో. సిక్స్త్ పాయింట్ సార్ కెన్ ఐ సే డామినేషన్ సార్. అంటే ఇప్పుడు టీంలో 12 మంది ఉన్నారు, దానిలో లైక్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారు, లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారు. మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాడు డామినేట్ సార్. రే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకు ఉందిరా, నా మాట వినాలి, డామినేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. సార్ సెవెంత్ వన్ సార్ సుప్రీమసీ. ఐ కెన్ సే లైక్ సుప్రీమసీ అన్న డామినేషన్ ఒకటే, సుప్రీమసీ సారీ డామినేషన్ సుప్రీమసీ సార్. ఐ కెన్ సే లైక్ ఏమంటారు యూ విల్ గెట్ ఇన్కన్వీనియంట్ ఫీల్ అవుతారు కదా, ద వర్డ్ ఈస్ నాట్ దేర్. అక్కడ వర్డ్ ఏదో ఇచ్చాడు సార్ ఇన్కన్వీనియంట్, ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏమంటారు. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూఆర్ ఎ టాప్ పర్సన్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఉంటే యూ విల్ బి డామినేటింగ్ సార్, సూపర్ లైక్ సూపీరియారిటీ చూపిస్తారు. అది మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ తక్కువ ఉంటే యూ విల్ ఫీల్ లైక్ ఏదో అంటారు ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ఫీరియారిటీ అంటే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ తక్కువ ఉంది, నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు, మా బాస్ చెప్పింది వినాలి, నాకు అసలు నేను అసలు వర్క్ చేయను ఫీలింగ్ వస్తుందా లేదా? ఎస్ సార్. దీస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ అంతే. ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ లైక్ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్, వర్క్ లైక్
lack of responsibility, work which is not shared being ignored, I can say sharing the audit fee, etc. Are we clear? Sir, ఇంత సింపుల్ గా చెప్పానని చెప్పేసి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ కాదని కాదు, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నేను ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నా, మళ్ళీ మార్క్ చేసుకోండి సార్, ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, yes sir, no, yes sir, with this successfully I can say sir your statutory audit my part I have completed. So చాలా చాలా పెద్ద చాప్టర్ సార్, I have successfully completed. Now let's come to the remaining all chutku very important topics now. అన్ని చిన్న చిన్నవే బట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ సార్. So tomorrow, array. So we have now in this session we have some 30 minutes of time, and next session we have 2 hours of time. So have 2 hours of time, sorry. హ్యాపీగా బ్రహ్మాండంగా చెప్పుకుందాం, నో ప్రాబ్లమ్ సార్. ఓకే సార్, నో రీజన్ సార్. ఏంటి సార్, రీజన్, లెట్ స్టార్ట్ సార్. ఓకే 1 minute సార్. ఫర్ మీ ఓన్లీ 1.9, యాక్చువల్గా మార్కెట్ రేట్ 2.8, మార్కెట్ రేట్ 2.8, I got it for only 1.9. సో దెర్ ఇస్ అ రీజన్, లీవ్ ఇట్ సార్. అవన్నీ మనం ఇప్పుడు లాస్ట్లో మాట్లాడుకోవద్దు, వదిలేండి. క్యాష్ ఇట్స్ ఈఎంఐ ఓన్లీ, 8 EMIs. I paid 1 lakh, so remaining 8 EMIs. So leave it. అవన్నీ మీకు అవసరం లేదు, ఎందుకు అవసరం? ఓ ఫ్రెండ్షిప్ ద్వారా వచ్చింది అండి అది. ఎనీవేస్ లీవ్ ఇట్. వాట్ ఈస్, అరే ఏంటి బతుకొద్దాం, కమర్షియల్గా లాభం వస్తే తీసుకోవాలిగా ఆబ్వియస్గా, అంతే మరి. ఎక్కడ ఫ్రెండ్షిప్ని లైక్ ఎక్కడ ఫ్రెండ్ని డిగ్రేడ్ చేయాల, ఫ్రెండ్కి అడ్వాంటేజ్ క్రియేట్ చేస్తూనే మనకు అడ్వాంటేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం, అంతే, ఏం లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్, ఎగ్జాక్ట్లీ. విత్ టాక్ట్, టాక్ట్ అంటే ఎవరిని హర్ట్ చేయకుండా మనం బెనిఫిట్ పొందాలని టాక్ట్ అంటాం, అదే యూజ్ చేస్తాం మనం కూడా, అంతే, వెరీ సింపుల్, లీవ్ ఇట్ సార్. సో లెట్ స్టార్ట్ సార్, లెట్ స్టార్ట్ విత్ న్యూ వేస్ట్ వెల్, లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ సార్. ఏంటి కథలు పడుతున్నావా? లిజన్ సార్. సో వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లైన్ సార్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడిటర్స్ అపాయింట్మెంట్, దెన్ కమ్స్ ఆడిటర్ procedures, then comes the audit evidence, then comes audit opinion, then comes audit reporting. Sir, auditor's appointment, audit opinion, audit reporting already completed na? Yes sir. Now my discussion from now will be happening only about audit procedures and audit evidence. Already I told sir, audit procedure how many types sir? 2 types. What is that sir? RAP and FAP, risk assessment procedures, further audit procedures. In risk assessment what we'll do sir? We already even చెప్పేసాం కదా already. Yes sir, okay sir, sorry sir. Once by performing audit procedures you are going to get audit evidence na? Yes sir. Now let's talk about audit evidence sir. Audit evidence, sorry, no, audit evidence. So what is the meaning of audit evidence? What is the meaning of audit evidence? Any information gathered by auditor as a part of his audit procedures which is going to support his audit opinion. Any SA 500, okay. Any information gathered by auditor as a part of his audit procedures which is going to form his audit opinion. మీరు ఆడిట్ ప్రొసీజర్ పర్ఫామ్ చేసి ఎవిడెన్స్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నారు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఒపీనియన్ ఫార్మింగ్ లో హెల్ప్ అవుతుంది, దాన్ని ఏమంటాం సార్? ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ అంటాం సార్. ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ అబ్టైన్ చేయడానికి మనకి ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి సార్? ఫర్ అబ్టైనింగ్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ టోటల్ వీ హ్యావ్ 7 టెక్నిక్స్, 7 టూల్స్ ఆర్ 7 మెథడ్స్. ఇది సార్ టెక్నిక్స్ ఆర్ ఐ కెన్ సే టూల్స్ ఆర్ ఐ కెన్ సే మెథడ్స్ ఆర్ ఐ కెన్ సే వేస్ అన్న, మెథడ్స్ అన్న, టూల్స్ అన్న, టెక్నిక్స్ అన్న, మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? 7. వాట్ ఆర్ దోస్ సార్? ఫస్ట్ వన్ ఎంక్వైరీ, ఇన్స్పెక్షన్, అబ్జర్వేషన్, external confirmation, recalculation, reperformance, and also analytical procedures. Inquiry, inspection, observation, external confirmation, recalculation, reperformance, analytical procedures. What is the meaning of inquiry sir? Seeking some information, asking some questions చేయడం sir. Asking some information, questioning can be called as inquiry. It may be in a oral form, it may be in a written form, I mean it's a documentary form. It may be in oral form, it may be in a written or documentary form. Next one sir, inspection. What is the meaning of inspection sir? A documentary examination. You are verifying the documents, can be called as inspection. Along with that you are verifying the physical condition of an asset. ఒక ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ కరెక్ట్ ఉందో చెక్ చేస్తున్నారు, దాన్ని అబ్జర్వేషన్ అనొద్దు, దాన్ని ఏమంటాం సార్? ఇన్స్పెక్షన్. ఇన్స్పెక్షన్ మీన్స్ 2 points sir. One is examination of documentary evidence and also physical inspection of a fixed asset. Next one sir, observation. Observation అంటే you are seeing through your eyes. ఒక జరిగే a process is being happening sir, as auditor you are observing it, can be called as observation. Next one sir, external confirmation. What is the meaning of external confirmation? Any evidence obtained from third parties, outside parties. Any information which is generated from a source which is outside the organization. Any information which is generated from a source which is outside the organization can be called as external confirmation. Examples are debtors confirmation. Examples are BRS, I mean bank statement. Are we clear? Recalculation. Recalculation ante
సార్ కంపెనీ చేసిన క్యాలిక్యులేషన్ మళ్ళీ ప్లస్ మైనస్ డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ వెదర్ దట్ ఇస్ కరెక్ట్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు వెరిఫై. వెరీ సింపుల్. రీకాలిక్యులేషన్ నౌ ఇట్ ఇస్ నాట్ యూస్ సార్. రీకాలిక్యులేషన్ జనరల్ యూజ్ చేయరు. నెక్స్ట్ వన్ సార్ రీ పర్ఫార్మెన్స్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రీ పర్ఫార్మెన్స్ సార్? రీడూయింగ్ అన్ యాక్టివిటీ. ఎగ్జాంపుల్ సార్ BRS computation. Company has done the BRS, you have done the BRS. Company prepared the income tax computation, you have done the BRS computation. Sir, you have gone to DMart. DMart law, like a billing manager is doing the billing, you are taking again the goods, you are again doing the billing, sir. That can be called as what, sir? Re-performance. Next one, sir, analytical procedures. Sir, what is analytical procedure? We'll discuss some after some point of time. What is very simple, sir? Analytical procedure means evaluation of a financial information based on a relationship, based on a plausible relation between financial to financial or non-financial to financial. Are we clear? Yes, sir. So this is the entire flow, sir. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఈ మొత్తంలో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్, sir, which is a more better one, sir? Inquiry, inspection, observation మొత్తంలో what is the more better one, sir? External confirmation. Because who is giving evidence here? Internal party, outside party? Outside party. After external confirmation, what is the next one, sir? Re-performance. External confirmation, re-performance. తర్వాత ఇదేనా. First becomes external confirmation, next becomes what, sir? Re-performance. తర్వాత ఇదేనా. Are we clear? ఎక్స్ సార్. ఆ తర్వాత ఈ అన్నింటిలో ఏది దరిద్రం సార్ అంటే అబ్జర్వేషన్. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ సార్ అబ్జర్వేషన్ ఈస్ లీస్ట్ ప్రిఫరబుల్ వన్. ఎందుకంటే రీజన్ ఉంది సార్, మనం చూస్తున్నప్పుడు అన్ని బాగానే ఉంటాయి. వెన్ అబ్జర్వింగ్ సార్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ గుడ్ సార్, బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈజ్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ గో దేర్? నో సార్. కొన్ని మార్పులు చేర్పులు జరిగే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. సో ఫస్ట్ బికమ్స్ ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్, నెక్స్ట్ బికమ్స్ రీపర్ఫార్మెన్స్, ఆ తర్వాత మీది ఏదన్నా. బట్ సార్ రీపర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేశారంటే ఇట్స్ టైమ్ కన్స్యూమింగ్ అండ్ ఆల్సో కాస్ట్ కన్స్యూమింగ్. సార్ ఎఫిషియన్సీ ఎఫెక్ట్నెస్ యూనో. సో మీకు ఎఫిషియన్సీ ఎఫెక్టివ్నెస్ కావాలంటే రీపర్ఫార్మెన్స్ లో చాలా టైం కన్స్యూమ్ అవుద్ది, అది కుదరదు. అందుకని ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ బికమ్స్ మోస్ట్ రిలయబుల్ సోర్స్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సార్ అలా వాట్ ఎవర్ ద ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ యూ అబ్టైన్, ఇట్ మే బి ఆఫ్ టూ టైప్స్ సార్. ఇట్ మే బి బేస్డ్ ఆన్ ద సోర్స్, ఇట్ మే బి ఆఫ్ టూ టైప్స్ సార్. ఇట్ మే బి ఎక్స్టర్నల్, ఇట్ మే బి ఇంటర్నల్. విచ్ ఇస్ మోర్ రిలయబుల్ సార్? ఎక్స్టర్నల్. Sir, it may be like based on the like form. It may be, sir, in two forms, sir. It may be in a documentary form, it may be in a oral form. Documentary form, oral, which is more better one, sir? Documentary form is more better. Oral, why not preferable, sir? It may change also, sir, depending on external, internal. Next one, sir, documentary or oral form. Sir, visual, visual form also. Sir, visual form, documentary form, oral form. Visual కాదు, even like ఏమంట oral కాదు. I can say visual also, sir. Okay, visual also not preferred one, oral also not preferred. What is the more preferable, sir? Documentary. Are we clear? Yes, sir. And also audit evidence obtained personally by the auditor is more preferable compared to audit evidence given by the management. వాడు సొంతగా తీసుకునే ఎవిడెన్స్ చాలా బెటర్ సార్ కంపేర్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ బై మేనేజ్మెంట్ సార్. ఒరిజినల్ కాపీ ఇస్ మోర్ బెటర్ కంపేర్ టు ద జెరాక్స్ కాపీ. చెప్పాను ఈ పాయింట్? అవును, ఈ పాయింట్ చెప్పలేదా నేను ఇంకా? మేబీ సార్ ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్, ఏముంది దాంట్లో, అది ఎలాగో వెరీ ఈజీ పాయింట్ సార్. ఒరిజినల్ కాపీ బెటర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ లైక్ జిరాక్స్ కాపీ బెటరా? అరే ఒరిజినల్ ఇస్ మోర్ బెటర్ నో? ఎస్ సార్, ఒరిజినల్ బెటర్ కంపేర్ టు ద వాట్ సార్ జిరాక్స్ కాపీ. ఇలాగ మెటీరియల్ ఇవ్వలేదు అనుకుంటా, అందుకే చెప్పలేదేమో, వదిలేండి సార్. ఆర్డినరీ కాపీ సరే, ఒరిజినల్ కాపీ ఇస్ మోర్ బెటర్ కంపేర్ టు జిరాక్స్ కాపీ. సార్ ఎవిడెన్స్ అబ్టైన్ త్రూ మాన్యువల్ మెథడ్ ఈస్ వేస్ట్ కంపేర్ టు ద ఆటోమేషన్. ఆటోమేషన్ లో వచ్చిన ఎవిడెన్స్ చాలా బెటర్ సార్, మాన్యువల్ చాలా లైక్ లెస్ ప్రిఫరబుల్. I'll repeat again, sir. Listen. What is audit evidence, sir? Any information gathered by auditor as a part of his audit procedures, which is going to support his audit opinion. Sir, audit evidence can be of multiple types, sir. It may be in a documentary form, it may be in a visual form, it may be in a like oral form. Documentary is preferable. It may be from internal, it may be from external. External is more preferable, sir. Evidence obtained by auditor directly is more preferable compared to evidence given by the management. Original is better compared to the Xerox copy. I mean to say copy. Sir, automated environment better compared to the manual environment. Are we clear? Yes, sir. This is the audit evidence concept. Very simple concept. Audit evidence concept, no, very simple, sir. Done. Audit evidence ఇంతకన్నా గొప్ప క్వశ్చన్ ఏం లేదు ఇంకా. Let me come to the next one, sir. Audit documentation. Sir, what is audit documentation? Audit documentation is a record of or a compilation of auditor's appointment, audit procedure performed, audit evidence obtained, conclusions reached, reporting done, and financial statements. ఒక మాటలో ఆడిట్ స్టార్ట్ అయిన నుండి ఎండ్ వరకు ఏం జరిగినా దాని ఒక ఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తే ఏమంటాం సార్? ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్. ఎనీ రికార్డ్ ఆఫ్ ఆర్ ఏ కంపైలేషన్ ఆఫ్, అది వర్డ్ మారు ఉంటుంది అంతే. a record of or compilation of or a pool of auditor's appointment, procedures performed, evidence obtained, conclusions reached, opinion formed, reporting done. I can say audit evidence can be called, sir, audit documentation can be called as working papers, audit file అంటాం, working papers అంటాం, work papers అంటాం, audit documentation అంటాం, multiple names ఇచ్చాము ఇక్కడ అంతే. Sir, audit file can be divided into two types, sir. It may be a permanent file, it may be a current file. Sir, 5th batch వాళ్ళకి ఇంకొంచెం డీటెయిల్ చెప్పాలి, ఇక్కడ ఆపేసా. But in CMA batch we discuss in detail also.
సో పర్మనెంట్ ఫైల్ కి కరెంట్ ఫైల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఏ ఫైల్ which is going to give you any evidence, any documentation which is going to help you not only for the current year but which is going to give you benefit for the future years also. Recurring audit engagement. రికరింగ్ ఆడిట్ ఏంటి సార్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ అపాయింట్ అవుతున్నారు, నెక్స్ట్ ఫర్దర్ కూడా మీరే అపాయింట్ అవుతున్నారు. రికరింగ్ ఆడిట్స్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ లో వచ్చిన ఎవిడెన్స్ మీకు ఫర్దర్ ఇయర్స్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఏమంటాం సార్, పర్మనెంట్ ఫైల్ అంట. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫైల్ సార్? ఎనీ ఎవిడెన్స్ విచ్ యూ గాట్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ ఓన్లీ ఫర్ ద కరెంట్ ఇయర్. సార్ పర్చేస్ ఇన్వాయిసెస్, సేల్ ఇన్వాయిసెస్, like bills, these are the current file or permanent file sir? Current file. Sir, I can say your AOA, MOA, last year financial statements, I can say your internal controls document, all these annual reports, this will become what sir? Permanent file. Very simple sir. Anything which is going to give you benefit not only for the current year, even for subsequent years also will become what sir? Permanent file. If that is benefiting only for the current year, will be called as what sir? Current file. Current file antamu, temporary file antam. Either we say current file or temporary file, both are same only. ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్తున్నా వినండి సార్, ఎందుకంటే అక్కడ లేవు కాబట్టి. సింపుల్ ఏం చెప్పుంటా, పర్మనెంట్ ఫైల్, కరెంట్ ఫైల్ అంతే, ఇక్కడ ఆపేసి ఉంటా అని కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్దర్ ఐడియాస్ అంతే ఇక్కడ. ఆర్ వి క్లియర్ సార్? ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ మ్యాండేటరీ ఆప్షనల్ సార్? మ్యాండేటరీ. సార్ విత్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ యూ హావ్ టు డూ డాక్యుమెంటేషన్? ఆడిట్ రిపోర్ట్ అయిన వెంటనే, ఫ్రమ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ డేట్ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ విత్ ఇన్ 60 days ఆఫ్ టైమ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ ద ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్. సార్ ఆడిట్ ఏమంటాం సార్, దీన్ని అసెంబ్లీ అంటాం. అసెంబ్లీ ఆఫ్ ద ఆడిట్ రిపోర్టింగ్, ఐ మీన్ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ should be done within how many days sir? 60 days of time. Who told this sir? Your SQC1. SQC1 అనే ఒక స్టాండర్డ్ ఉంది సార్. దిస్ స్టాండర్డ్ సేస్ సార్ డూయింగ్ ద ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ విత్ ఇన్ 60 days becomes mandatory. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. అలా చేశాక మీ ఆడిట్ రిపోర్ట్ డేట్ నుండి ఎగ్జాక్ట్ గా 7 years మెయింటైన్ అలాగే చేయాలి. ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. కానీ ఒకవేళ మీరు సబ్సిడరీ కంపెనీ ఉండి మీ పైన హోల్డింగ్ కంపెనీ ఉండుంటే, కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ టు బి గ్రూప్ కంపెనీ సార్? ఎస్ సార్. సో ఐదర్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ డేట్ ఆర్ గ్రూప్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ డేట్, విచ్ ఎవర్ ఈస్ లేటర్. ఆ లేటర్ డేట్ ఉంటే ఎగ్జాక్ట్ ఎన్ని ఇయర్స్ సార్? 7 years. సో వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ కాన్సెప్ట్ హియర్? ఆడిట్ రిపోర్టింగ్, ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ becomes mandatory as per SA 230. Sir, audit documentation, what is SA sir? SA 230, which says sir it's mandatory. Sir, how many years sir? 7 years. From what date sir? Either audit report date or the group's audit report date, whichever is later. From that date 7 years. మరి ఎప్పటిలోగా రెడీ చేయాలి సార్ అంటే వెరీ సింపుల్ సార్. ఆడిట్ రిపోర్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయిన వెంటనే ఆ రోజు కరెక్ట్గా 60 days లోగా రెడీ చేయాలి. ఇది చెప్పింది SA 230 కాదు, చెప్పింది ఇక్కడ SQC1 లో. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. మరి ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తా ఓకే సార్. ఆ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్? వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్? ఏదో పర్పస్ ఉండాలిగా. డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తున్నా, పర్పస్ ఏంటి సార్ అంటే వెరీ సింపుల్. లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ యూ హ్యావ్. చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి. క్వశ్చన్ 4 మార్కులు వస్తుంది సార్. Audit documentation, we have a lot of advantages. What are the advantages of audit documentations? What are the purposes of audit documentation? What are the objectives అంటాడు? Either objectives, benefits, purposes or advantages. ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా అల్టిమేట్ గా రాయాల్సిన ఒకటి ఆన్సర్. అసలు ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఎందుకు చేస్తాం? ఆన్సర్ వెరీ సింపుల్ సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్, ఫర్ ఫైటింగ్ ద ఎనీ లిటిగేషన్, ఫ్యూచర్ లిటిగేషన్స్. ఫ్యూచర్ లో నీ మీద షేర్ హోల్డర్ కానీ లేదంటే డైరెక్టర్స్ కానీ కేసు చేశారు. ఏమన్నా అంటే ఇదిగో ఈ ఆడిటర్ సరిగ్గా ఆడిట్ పర్ఫామ్ చేయాలి, అందువల్ల నాకు లాస్ వచ్చిందని పెడుతున్నాడు. డెఫినెట్ గా డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటే ఇది పర్ఫామ్ చేసా, ప్లాన్ చేసి అని చెప్పొచ్చా లేదా? ఎస్ సార్. సో ఫర్ ఫైటింగ్ ఫ్యూచర్ కేసెస్, ఫ్యూచర్ లా, లైక్ ఫ్యూచర్ లిటిగేషన్స్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ సార్. సెకండ్ వన్ సార్, ఇఫ్ యూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్, కెన్ ఐ సే యువర్ రివ్యూ బికమ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, రివ్యూ ఈజియర్ సార్. సార్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రివ్యూ సార్? సార్ ఇప్పుడు ఆడిట్ చేసావు, నువ్వు ఆడిట్ చేశాక ఖచ్చితంగా మీ ఇంటర్నల్ టీంలో మళ్ళీ ఇంకో చెక్ చేయాలా లేదా? ఎస్ సార్. మరి రివ్యూ చేయాలంటే కెన్ ఐ సే క్వాలిటీ కంట్రోల్ రివ్యూయర్? సార్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ రివ్యూయర్, ఐ టోల్డ్ ఇంటర్నల్ రివ్యూయర్. సో అలా రివ్యూ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుందా లేదా? ఎస్ సార్. Sir, along with that, sir, how much, sir, audit documentation valla, how much extent of work is completed? It is 70%, 60%, 80%. How much is incomplete? We can have a complete control na? Yes, sir. And along with that, sir, by having a audit documentation, see, ఏమంటున్నా చెప్తున్నాను సార్. ఫస్ట్ వన్ ఆడిట్ డాక్యుమెంట్ ఏమవుతుంటే ఫర్ ఫైటింగ్ ద ఫ్యూచర్ లిటిగేషన్స్, ఫ్యూచర్ లిటిగేషన్ ఫైటింగ్ హెల్ప్ అవుతుంది సార్. సెకండ్ వన్ సార్, లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ సార్, ఫర్ రివ్యూ ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్. రివ్యూ ఈజీ అయిపోతుంది. ఇట్ మే బి ఇంటర్నల్ రివ్యూ, ఇట్ మే బి ఎక్స్టర్నల్ రివ్యూ. అక్కడ కొంచెం టైం తీసుకొని మరి క్వాలిటీ కంట్రోల్ రివ్యూ అంటే చెప్పాను మీకు. ఒక ICI థర్డ్ పార్టీని అపాయింట్ చేస్తుంది, వాడు వచ్చి వెరిఫై చేస్తాడు, దాన్ని పియర్ రివ్యూ అంట. ఐ టాక్డ్ అబౌట్ సంథింగ్ కాల్డ్ పియర్ రివ్యూ అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ రివ్యూ. సో రివ్యూ అంటే మీరు చేసిన వర్క్ సరిగ్గా జరిగిందో రివ్యూ అంటే చెక్ చేయడానికి పనికొస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఐ టాక్డ్ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్, ఎంత వరకు జరిగింది, ఇంకెంత పెండింగ్ ఉంది, హౌ మచ్ డన్, హౌ మచ్ నాట్ డన్ కెన్ బి లైక్ ఐడెంటిఫైడ్ ఈజీలీ. ఎలాంగ్ విత్ దట్ సార్, దాంతో పాటు ఏంటి సార్ అంటే ఇఫ్ యూ నో ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నా, డాక్యుమెంటేషన్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల సార్ ఎంతవరకు వర్క్ జరిగింది ఓకే సార్, ఆ తర్వాత ఆ వర్క్ చేసిన వాడు వెళ్ళిపోయాడు అనుకో, ద పర్సన్ డన్ ద వర్క్ హ్యాస్ ఆబ్సెంట్ సార్, వాడు టీం వదిలి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ కొత్తవాడు మళ్ళీ స్టార్టింగ్ మొదలు పెడితే టైం వేస్ట్ అవుతుందా లేదా? ఎస్ సార్. అందుకని ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటే
ఇట్స్ హెల్ప్ యూ టు రెజ్యూమ్ ద వర్క్. ఎక్కడైతే వర్క్ ఆగిందో ఫ్రమ్ దాట్ పాయింట్ సార్ ఇఫ్ యూ కెన్ వాంట్ టు రెజ్యూమ్ ద వర్క్ యూ కెన్ రెజ్యూమ్ ద వర్క్. అంటే అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఫిఫ్త్ వన్ సార్, ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ చెకింగ్ వెదర్ స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ ఆర్ బీయింగ్ కంప్లైడ్ ఆర్ నాట్ కంప్లైడ్. అసలు స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ కంప్లై చేసామా లేదా అనే ఒక ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సిక్స్త్ పాయింట్ సార్, ఫర్ మేకింగ్ పీపుల్ అకౌంటబుల్. ఎవడైతే సార్ డాక్యుమెంటేషన్ ఏం చేస్తాం సార్, ఎవడు చేశాడు, ఎప్పుడు చేశాడు, ఎందుకు చేశాడు, ఎంతవరకు చేశాడు, అవన్నీ రికార్డ్ చేస్తాంగా. ఎస్ సార్. సో దానివల్ల ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సార్, ఫ్యూచర్లో రాంగ్ ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగిందనుకో ఏం చేస్తాం సార్, ఎవరైతే వర్క్ చేశాడో వాడిని అకౌంటబుల్ చేయాలి. ఫర్ మేకింగ్ పీపుల్ అకౌంటబుల్ ద ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ విల్ హెల్ప్ సార్. అలాంగ్ విత్ దట్ సార్, ఫర్ ప్రూవింగ్ దట్ ఆడిట్ వర్క్ ఈస్ బిన్ ప్లాన్ అండ్ పర్ఫార్మ్, నేను ప్లాన్ చేసి మరి పర్ఫార్మ్ చేశా అని ప్రూవ్ చేయడానికి ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ హెల్ప్ అవుతుంది. ఈ కొన్ని అడ్వాంటేజెస్, ఇంకొన్ని చాలా ఉన్నాయి అక్కడ చదువుకోండి. సో ప్లాన్ అండ్ పర్ఫార్మ్, like fighting the pending litigations, extent of work done, review, it may be internal, external. I can say like resuming the work done. I can say future reference. అంటే ఈ ఇయర్లో చేసిన ఆడిట్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేయకుండా ఆల్రెడీ జరిగిన ఆడిట్ని రివ్యూ చేసుకొని ఒకసారి చూసుకొని మళ్ళీ కొత్తగా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్ యూ హ్యావ్ త్రూ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. దట్ ఈస్ అబౌట్ SA 230 which talks about audit documentation. Next one sir, we have a discussion about something called audit program. Audit program. Sir, what is the meaning of ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను సార్. ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఐ థింక్ థర్డ్ చాప్టర్ అంటే సెకండ్ చాప్టర్ అనుకుంటుంది. ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్, ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్, ఆడిట్ నోట్బుక్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, దానిలో ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పా. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సార్. థర్డ్ చాప్టర్ అది మీకు వదిలేండి, అది థర్డ్ చాప్టర్లో చెప్పా, అది వదిలేండి సార్. బట్ హియర్ ఐ టోల్డ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్. సో వాట్ ఈస్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ సార్? ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఇట్స్ ఎ డాక్యుమెంట్, ఏ డీటెయిల్డ్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్, a detailed work plan given to the lower level staff members by the higher level team member. ఒక మేనేజర్ కానీ ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కానీ లోవర్ లెవెల్ ఉన్న ఆర్టికల్స్ ఉంటారుగా, వాళ్ళకి అసలు ఏం చేయాలి, ఎలా వెరిఫై చేయాలి, ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న ఐటమ్ని P&L ఐటమ్ని ఎలా వెరిఫై చేయాలి, అసలు ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి, ఎంత శాంపుల్ తీసుకోవాలి, ఎంత అంటే ఎవరితో మాట్లాడాలి, ఏంటి కన్క్లూజన్, ఇవన్నిటిని క్లియర్ గా పూసగుచ్చినట్టుగా రాసిస్తున్నా. A detailed work plan given to the audit team members, that is lower level audit team members by the higher level audit team member, so that work is planned in an efficient and effective manner. వర్క్ ని స్మూత్ గా రన్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం సార్, ఒక ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ ఇష్యూ చేస్తాం. ఎవరు సార్? టాప్ లెవెల్ ఆడిటర్ టు ద లోవర్ లెవెల్ ఆడిటర్. అంతే. ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ అ డీటెయిల్డ్ వర్క్ ప్లాన్ గివెన్ ఫర్ డూయింగ్ ద వర్క్ ఇన్ ఏ ఈజీ మేనర్, సో దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు వెరిఫై ద P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్ ఈజీలీ. దానిలో ఏం రాస్తాం సార్? శాంపుల్ సైజ్ ఎంత, రిస్క్ ఎంత ఉంది, ఎంత లైక్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్టెంట్ సార్, హూమ్ యూ హావ్ టు కమ్యూనికేట్, వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ టు బి ఆన్సర్డ్, ఇలా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అల్టిమేట్ గా ఈ క్వశ్చన్ అంటే 5-6 మార్క్స్ రాదు, లైక్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ లో కానీ అంటే లైక్ MCQ లో కానీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఆర్ వి క్లియర్? దట్ ఈస్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ కాన్సెప్ట్ సార్, వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, వీ హ్యావ్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆడిట్ నోట్బుక్. సార్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆడిట్ నోట్బుక్ సార్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆడిట్ నోట్బుక్ సార్? వెరీ సింపుల్. ఆడిట్ నోట్బుక్ అంటే ఒక స్పైరల్ బుక్ సార్. ఇట్స్ ఎ స్పైరల్ బుక్. ఫర్ ఎవ్రీ ఆడిట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ సెపరేట్లీ. ప్రతి ఆడిట్ సపరేట్ గా మెయింటైన్ చేస్తావు, ప్రతి కంపెనీకి ప్రతి ఇయర్ సపరేట్ మెయింటైన్ చేస్తావు. కంపెనీ వైజ్ సపరేట్, ఇయర్ వైజ్ సపరేట్. ఆడిట్ నోట్బుక్ ఏం రాస్తాం సార్ అంటే అసలు ఈ రోజు ఏం జరిగింది, వన్ డే ఐ హావ్ డన్, వాట్ హావ్ డన్, వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఐ హావ్ ఆస్క్డ్, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఐ గాట్, వాట్ ఇస్ ద పెండింగ్ కేస్, వాట్ ఇస్ ద స్టేటస్, వాట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ రీచ్డ్. ప్రతిదీ రోజు జరిగే డైరీ ఉంటుంది, డైరీ లైక్ ఎ డైరీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ సార్, దట్ కెన్ బి కాల్డ్ ఆడిట్ నోట్బుక్. ద వే వి మెయింటైన్ డైరీ ఇన్ ఎ పర్సనల్ లైఫ్, we are going to maintain a diary for your professional work, for audit separately, for the year separately, that can be called as audit notebook, in which you will record the pending status of the pending issues, status of questions asked, status of answers being reached, what is the conclusion reached, what is the work done by each day, what is the work allocated. ఇలా జనరల్ ఆన్సర్ రాసేయచ్చు. ఆడిట్ నోట్బుక్ ఏంటంటే మీరు రోజు జరిగే వర్క్స్ ఉంటాయిగా, అవన్నీ రాసుకుంటారు. మరి ఆడిట్ నోట్బుక్ అనేది పర్మనెంట్ ఫైల్, కరెంట్ ఫైల్ సార్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టెల్ మీ సార్, పర్మనెంట్ ఫైల్, కరెంట్ ఫైల్ సార్? సార్ నేనేం చెప్పా ఇప్పుడే, ఏ ఆడిట్ గైడ్ సపరేట్ ఉంటుందా లేదా? ఎస్ సార్. అండ్ ఏ ఇయర్ గైడ్ సపరేట్ కదా? ఎస్ సార్. సో ఇట్స్ ఎ పర్మనెంట్ ఫైల్, కరెంట్ ఫైల్ సార్? కరెంట్ ఫైల్. ఆడిట్ నోట్బుక్ బికమ్స్ వాట్ సార్? కరెంట్ ఫైల్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో విత్ దిస్ ఐ కెన్ సే సార్ ఆడిట్ నోట్బుక్ డిస్కషన్ డన్ సార్. సో ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటంటే మనం డిస్కషన్ చేయాల్సింది కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి సార్. లెట్ మీ కమ్ టు ద డిస్కషన్ ఆఫ్ లైక్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అండ్ ఆడిట్ సర్టిఫికేట్ డిస్కషన్. ఆల్రెడీ చెప్పాను అనుకుంటా ఆడిట్ రిపోర్ట్ సర్టిఫికేట్ డిఫరెన్సెస్. ఆడిట్ నోట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా రాయించాలా, బట్ మేబీ ఫ్రమ్ నోట్స్ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ ఐ థింక్ వీ హావ్ రెడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ వర్సెస్ ఆడిట్ సర్టిఫికేట్. దిస్ డిస్కషన్ వీ హావ్ టు డూ నౌ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డిస్కషన్ సార్ 5th బ్యాచ్లో ఖచ్చితంగా డిస్కషన్ జరగాలి, అది డ్యామ్ షూర్. కానీ CMA బ్యాచ్లో జరిగిందో లేదో నాకు తెలియదు. మేబీ డిస్కషన్ చేసామా? ఆడిట్ రిపోర్టింగ్ చాప్టర్లో ఉంటుంది, లాస్ట్లో ఉంటుంది. CRTలో ఏదో ఒకటి వదిలేం, మనం అన్నీ చదివాం. సరే మిమ్మల్ని జస్ట్ అడుగుతున్నా అంతే, డిస్కషన్ చేసామా అని. ఖచ్చితంగా డిస్కషన్ చేశా.
సో ఆడిట్ రిపోర్టింగ్ ఆడిట్ సర్టిఫికేట్ మధ్యలో ఖచ్చితంగా చిన్న డిఫరెన్స్ అంతే, స్మాల్ డిఫరెన్స్ సార్. వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఎక్కడ చేసాం సార్ అంటే స్పెసిఫిక్ గా కాకుండా వి డిస్కస్డ్ ఇన్ అబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్, రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్. అబ్సల్యూట్ రీజనబుల్ సార్. సార్ అబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్ ఏంటంటే ఏంటి సార్? వెరిఫైయింగ్ 100%. ఐ కెన్ సే గ్యారంటీ నో. ఎస్ సార్, ఒక గ్యారంటీ ఉంది సార్, 100% వెరిఫై చేసా. నేను వెరిఫై చేసింది ఫ్యాక్ట్స్ మాత్రమే. ఇఫ్ ఐ వెరిఫైడ్ ద ఫ్యాక్ట్స్, ఇఫ్ ఐ వెరిఫైడ్ 100%, ఐ విల్ గివ్ గ్యారంటీ ఆర్ ఒపీనియన్ సార్. గ్యారంటీ దాన్ని ఏమంటాం సార్? సర్టిఫికేట్ అంటాం. అది ఆడిట్లో జరిగేది ఇచ్చేది గ్యారంటీ ఒపీనియన్ సార్? ఒపీనియన్. సో ఇచ్చేది ఒపీనియన్, అది కూడా ఫ్యాక్ట్స్ మీద కాదు, ఫ్యాక్ట్స్, అజంప్షన్స్, ఎస్టిమేట్స్. సార్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ గ్యారంటీ ఆర్ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ సార్? రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్. సార్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ రిపోర్ట్ సార్? రిపోర్ట్. అర్థమవుతుందా? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్, ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే ఎవ్రీ ఇయర్ సార్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రెగ్యులర్ ప్రాసెస్. అది రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ సార్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి పీరియాడికల్లీ ఇష్యూడ్ సార్. సర్టిఫికేట్ అలా కాదు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇష్యూ. ఆడిట్ రిపోర్ట్ మధ్యలో ఇచ్చుకుంటూ కూడా కుదరదు. ఆడిట్ రిపోర్ట్ విల్ బి ఇష్యూడ్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఆడిట్ సార్. ఆడిట్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఇదిగో ఇంత% కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇంతవరకు తీసుకో అని లైక్ మధ్యలో ఇవ్వచ్చు. వెన్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్ సార్ ఆడిట్ సర్టిఫికేట్ కెన్ బి గివెన్ సార్. బట్ రిపోర్ట్ అలా కాదు, వర్క్ అంతా అయిపోయాకనే వన్స్ ద ఎంటైర్ వర్క్ ఇస్ డన్ రిపోర్ట్ కెన్ బి గివెన్ సార్. అర్థమవుతుందా సార్? రిపోర్టింగ్ అంటే ఒక పీరియడికల్ చేస్తాం, సర్టిఫికేట్ అంటే ఎప్పుడు కావాల్సో అప్పుడు చేయొచ్చు. సర్టిఫికేషన్ అంటే ఓన్లీ అబౌట్ ఫ్యాక్ట్స్ సార్. అజంప్షన్స్ ఎస్టిమేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఖచ్చితంగా. సర్టిఫికేషన్ రిపోర్టింగ్ సార్? రిపోర్టింగ్. అది కూడా అబ్సల్యూట్ రీజనబుల్ సార్? రీజనబుల్. ఒపీనియన్ గ్యారంటీ సార్? ఒపీనియన్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సార్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్, ఆడిటర్ ఇచ్చేది అబ్సల్యూట్ సార్? రీజనబుల్ సార్? రీజనబులే. అందుకని ఆడిటర్ జనరల్ ఇచ్చేది రిపోర్టే. ఓన్లీ కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ సర్కమ్స్టాన్స్ లో ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి మాత్రమే, అది కూడా ఏమి ఇస్తాడు? సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు. ఎగ్జాంపుల్ సార్, నేను రీసెంట్ గా ఒక స్టూడెంట్ కెనడా వెళ్ళాడు. కెనడా వెళ్ళాల్సి వస్తే ఏం చేస్తారు సార్? బేసిక్ గా ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ నెట్వర్క్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి. యాభై సర్టిఫికేట్ నెట్వర్క్ సర్టిఫికేట్. ఆ సర్టిఫికేట్ సీఏ ఇస్తేనే వీసా వాళ్ళ అప్రూవల్ వస్తుంది అనమాట. అందులో ఏంటంటే ఇదిగో లైక్ వాళ్ళు ఏమంటారు, మాకు ఎఫ్డీ ఉన్నాయి, 20 lakhs ఎఫ్డీ ఉందంటారు. ఎడ్యుకేషన్ లోన్ 20 lakhs ఉందంటారు. మాకు ఒక ఇల్లు ఉంది, దాని వర్త్ 60 lakhs అంటారు. ల్యాండ్ ఉంది, దాని వర్త్ 40 lakhs. అలా ఒక స్టేట్మెంట్ రెడీ చేస్తారు అనమాట వాళ్ళు. ఆ స్టేట్మెంట్ ఒక సీఏ అది వెరిఫై చేసుకొని సర్టిఫై చేయాలి. నేను వెరిఫై చేస్తున్నంత ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్, అజంప్షన్, ఎస్టిమేట్ సార్? ఫ్యాక్ట్. ఎందుకని? ఈ ఇల్లు అమ్మితే డబ్బులు వస్తాయి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ హియర్. సో పాయింట్ ఏంటంటే సిఎస్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు సార్, కానీ ఆడిట్ కాదు, అది వేరు. ఆడిట్ సర్టిఫికేట్ వేరు, ఆడిట్ రిపోర్ట్ వేరు. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో దట్ ఈస్ అ డిస్కషన్ సార్. నౌ ఐ విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్. ఐ విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఎస్, లెట్స్ స్టార్ట్ సార్. So in the previous session, I think we completed the discussion about audit evidence, audit documentation concept, na? Yes sir. Let's try to continue now sir. Let's start with the audit risk chapter, audit risk and also internal controls chapter. Let's start with the, see now I'm not discussing entire chapters sir, all the chapters kaadu, aa chapters mottamlo important questions unnai ga, okati rendu questions that I'm going to discuss. Enti we have 2 hours ade antunna, aa 2 hours lo oko chapter lo important chapter question untundi ga, that I'll discuss sir. Audit risk and internal controls chapter. Again sir, this chapter definitely one question guarantee from exam point of view. ఈ చాప్టర్ నుండి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది సార్, గ్యారంటీ. అది 4 marks రావచ్చు, 6 marks రావచ్చు. మీకు అదృష్టం బాగుంటే ఇంకో క్వశ్చన్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవ్వచ్చు. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఆడిట్ రిస్క్ అండ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ చాప్టర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్, టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిస్క్? సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిస్క్ సార్? ద రిస్క్ దట్ ఆడిటర్ మైట్ ఎక్స్ప్రెస్ an inappropriate opinion. The risk that auditor might express an inappropriate opinion where financial statements are materially misstated. Actual ga financial statements material ga misstate aithe you have to issue modified opinion, unmodified sir? Modified. But you are giving a appropriate opinion, inappropriate opinion, inappropriate opinion. That means you are giving a modified, unmodified, unmodified. Where I can say I can modify sir, answer. So audit risk is a risk where the auditor has to actually issue a modified opinion but he is issuing a unmodified opinion. Actual ga ఇవ్వాల్సింది modified opinion, ఇస్తుంది unmodified opinion. The risk where the auditor's opinion might go wrong, where financial statements are materially misstated, can be called as what sir? Audit risk. Sir, audit risk will arise because of 2 different reasons. Already చెప్పాను అనుకుంటా మీకు. Yes sir. What are the 2 different reasons sir? The one is risk of material misstatement. Second one sir, I can say detection risk. Sir, audit risk may arise because of 2 different reasons sir. First is risk of material misstatement. Second one sir, detection risk. Sir, what is the meaning of risk of material misstatement? The problem where because of a problem in the management, because of a absent internal control or because of a inefficient internal control, management సరిగా పనిచేయకపోవడం వల్ల ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్న మిస్టేక్ ని ఏమంటాం సార్? రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ అంట. కెన్ ద రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ బి కంట్రోల్ బై ఆడిటర్? నో సార్. కెన్ ఇట్ బి ఐడెంటిఫైడ్? ఎస్ సార్. సో అందుకని ఈ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ని మళ్ళీ 2 parts గా ఫర్దర్ డివైడ్ చేస్తా. ద రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ కెన్ బి ఫర్దర్ డివైడ్ టు హౌ మెనీ పార్ట్స్ సార్? 2 parts.
What was that, sir? First one, sir, inherent risk. Second one, sir, control risk. The risk of material misstatement can be further divided to how many parts, sir? 2 parts. That is inherent risk and also control risk. Now, what is an inherent risk, sir? Very simple. A risk where control is absent. A risk where control is completely absent. అంటే అసలు ఇన్హరెంట్ అంటే విచ్ ఇస్ అన్అవాయిడబుల్ సార్. ఇన్హరెంట్ అంటే సార్ విచ్ ఇస్ అన్అవాయిడబుల్. అసలు ఆ రిస్క్ ని మనం అవాయిడ్ చేయలేం, ఇంకా మనం మార్చలేం అన్నదాన్ని ఏమంటాం సార్? ఇన్హరెంట్ రిస్క్ అంటాం. ఎప్పుడు సార్? ఒకవేళ కంట్రోల్ బాగుంటే ఫ్రాడ్స్ ఎర్రర్స్ డిటెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. అసలు కంట్రోల్స్ లేకుంటే కెన్ యూ డిటెక్ట్ ద ఫ్రాడ్స్ అండ్ ఎర్రర్స్? నో సార్. అలా ఇన్హరెంట్ రిస్క్ అంటే సార్ ఏంటి సార్? ఏ రిస్క్ వేర్ కంట్రోల్ ఈస్ అబ్సెంట్. A risk where absence of control can be called as what, sir? Inherent risk. Second one, sir, control risk. Control risk అంటే sir, a risk where internal control is existing, not absent, it's existing, but not operating effectively. ఇక్కడేమో అసలు కంట్రోల్ లేదు, ఇక్కడ ఏమంటున్నా కంట్రోల్ ఉంది కానీ సరిగా పనిచేయట్లా. సో ఇన్హరెంట్ రిస్క్ అబౌట్ కంట్రోల్ అబ్సెన్స్, కంట్రోల్ రిస్క్ అబౌట్ కంట్రోల్ ఎగ్జిస్టింగ్ బట్ నాట్ ఆపరేటింగ్ ఎఫెక్టివ్లీ. ఈవెన్ తో ఆపరేటింగ్ సార్, నాట్ ఆపరేటింగ్ తో ఎంటైర్ ఇయర్ పని చేస్తుంది కానీ ఇయర్ మొత్తం పని చేయట్లా. ఇయర్ లో 5 days ఒకసారి 1 week ఒకసారి నచ్చినట్టుగా పనిచేస్తుంది. Tell me sir, operating effectively, not operating sir? Not operating effectively. Now these two sir, can auditor control these two? Auditor వీటిని కంట్రోల్ చేయొచ్చా అండి? No sir. Can he identify the existence of risk? Yes sir. How you can identify? You remember something called risk assessment procedure? Sir, in risk assessment procedure, what we'll do is we'll try to identify and assess the risk of material misstatement through understanding the entity, environment and internal controls. So risk of material misstatement ని మనం కంట్రోల్ చేయలేం కానీ we can identify and assess the risk of material misstatement. It may be because of inherent risk, it may be because of a control risk. Are we clear? Yes sir. అలా ఏదైతే risk of material misstatement ను ఐడెంటిఫై చేసావో it may be having a two impacts sir. It may be having a pervasive impact, it may be having a non-pervasive impact. This risk of material misstatement, if it is having a pervasive impact, what is having a pervasive impact? Having a huge impact. అది pervasive impact create చేస్తున్నట్టు. Can I call it to be financial statement level? Yes sir. So I can call it to be financial statement level risk. Financial statement level risk. Next one sir, if that is not having a pervasive level, sir, it's not having a huge impact, only small impact sir, that can be called as assertion level. So the risk of material misstatement identified can be at two levels sir. It may be at financial statement level, it may be at assertion level. Sir, when I can call it to be financial statement level, if that is having a pervasive impact, ఒక ఐటమ్ కాదు మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది, దాన్ని ఏమంటాను సార్? ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్ రిస్క్ అంటాం. ఒకే అసర్షన్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అసర్షన్ సార్? ఎనీ రిప్రజెంటేషన్ మేడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్. మేనేజ్మెంట్ మనకి చెప్పిన మాటలు ఉంటాయిగా, ఆ మాటల్లో మేబీ మాటల్లో చెప్పొచ్చు అంటే చేతుల్లో చూపించవచ్చు, ఇట్ డిపెండ్స్ సార్. ఎనీ రిప్రజెంటేషన్ మేడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ కెన్ బి కాల్డ్ అస్ అసర్షన్. అలా ఒక అసర్షన్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది సార్. ఎగ్జాంపుల్ పర్చేస్ కానీ, క్లోజింగ్ స్టాక్ కానీ, ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియా ఇన్వెంటరీ కానీ, ఇలాంటివి ఎఫెక్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం సార్? నాన్ పర్వాసివ్ అంట. సో నాన్ పర్వాసివ్ అయితే వి కాల్ ఇట్ వాట్ సార్? అసర్షన్ లెవెల్ రిస్క్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. దట్ ఈస్ అబౌట్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్. వెరీ సింపుల్. Next one sir, we have something called detection risk. What is a detection risk sir? What is the meaning of detection risk sir? It's in the hands of auditor or management sir? Sir, management, auditor sir? Auditor. Sir, risk of material misstatement complete zero చేయొచ్చా అండి? No sir. అది ఆడిటర్ చేయాలి కాబట్టి జీరో చేయలేం. బట్ డిటెక్షన్ రిస్క్ ఈజ్ ఇట్ ఇన్ ద కంప్లీట్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఆడిటర్? ఎస్ సార్. సార్, కెన్ డిటెక్షన్ రిస్క్ బి మేడ్ జీరో? ఎస్ సార్. డిటెక్షన్ రిస్క్ ని జీరో చేయొచ్చు. ఎలా సార్? బై పర్ఫార్మింగ్ 100%. నేను 100% వెరిఫై చేయడం వల్ల, బై హ్యావింగ్ ఏ 100% బీయింగ్ వెరిఫైడ్ సార్, డిటెక్షన్ రిస్క్ అనేది అవాయిడ్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్ సార్. డిటెక్షన్ రిస్క్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఆడిటర్ కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్ ని ఎస్కేప్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది, మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటున్నా. మరి 100% వెరిఫై చేస్తే డిటెక్షన్ రిస్క్ ని జీరో చేయొచ్చా? ఎస్ సార్. సో ఆడిట్ రిస్క్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ అండ్ ఆల్సో డిటెక్షన్ రిస్క్. రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ జీరో చేయలేను సార్, డిటెక్షన్ రిస్క్ ని కుదిరితే జీరో చేసేయచ్చు. బట్ ఓవరాల్ సార్ ఇప్పుడు ఆడిట్ రిస్క్ ని జీరో చేయొచ్చా అండి? నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్, రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ జీరో చేయలేను, డిటెక్షన్ రిస్క్ ని జీరో చేయగలుగుతా. ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ కదా ఆడిట్ రిస్క్? ఎస్ సార్. అలా ఆడిట్ రిస్క్ ని జీరో చేయొచ్చా? ఆన్సర్ ఈస్ నో. ఇట్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్, కుదిరినంత వరకు రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా సార్? బై హ్యావింగ్ ఏ డిటెక్షన్ రిస్క్ బీన్ రెడ్యూస్డ్. ఎలా సార్? బై ఇంక్రీజింగ్ ద ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. నా ఆడిట్ ప్రొసీజర్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుంది సార్? మై డిటెక్షన్ రిస్క్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ సార్? డిక్రీజ్. సి ఆడిట్ ప్రొసీజర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిటెక్షన్ రిస్క్ తగ్గిపోతుంది. టు దట్ సార్ మై ఆడిట్ రిస్క్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ సార్? డిక్రీజ్. బట్ విచ్ కెనాట్ బి మేడ్ జీరో. జీరో చేయడం కుదరదు, ఎందుకని? రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ మన చేతిలో కంట్రోల్ లేదు కాబట్టి. కన్క్లూజన్ సార్, ఆడిట్ రిస్క్ కెనాట్ బి మేడ్ జీరో, ఇట్ కెన్ బి మాక్సిమం రెడ్యూస్డ్. వై? బికాస్ డిటెక్షన్ రిస్క్ కెన్ బి మేడ్ జీరో, but risk of material misstatement not in the hands of auditor, it's in the hand of management. Are we clear? Yes sir. Okay sir. After that, next point sir, when I say detection risk, it's from auditor point of view, management point of view, auditor point of view. Detection risk can be of further how many types sir? 2 types. What is that sir? Sampling risk and non-sampling risk. What is the meaning of sampling risk sir?
sampling risk అంటే అంటే because of the auditor sample being selected. Example, sir, there are 10,000 transactions to be verified. You verified only, let's say, 40% transactions. That means 60% transactions are being verified or ignored, sir? Ignored. In these ignored transactions itself, ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్ ఇగ్నోర్ చేసావో దాంట్లో మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సార్, కానీ 40% లో అసలు మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ లేవు. Now you will go for what, sir? Modified, unmodified, unmodified. But actually, if you would have verified the 100% transactions, ఒకవేళ 100% కనుక వెరిఫై చేసి ఉంటే you will go for modified, unmodified, modified. మిస్టేక్ అయిందా లేదా? ఎస్ సార్. దీన్ని ఏమంటాం సార్? శాంప్లింగ్ రిస్క్ అంట. ఎందుకని? ఒకవేళ శాంప్లింగ్ అనేది జరగకపోతే ఈజీగా మిస్టేక్ దొరికేది. శాంప్లింగ్ జరిగింది కాబట్టి మిస్టేక్ దొరకల. దాన్ని ఏమంటాం సార్? శాంప్లింగ్ రిస్క్ అంట. నెక్స్ట్ వన్ సార్, నాన్ శాంప్లింగ్ రిస్క్. అంటే ఏంటి సార్ అంటే నువ్వు వెరిఫై చేసిన 40% లో పెద్ద ఫ్రాడ్ ఉంది, కానీ మీ టీం సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయక, బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్ఎఫిషియెంట్ టీమ్, బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఇంప్రాపర్ ఎగ్జిక్యూషన్, నువ్వు స్టాండర్డ్ని సరిగ్గా ఫాలో చేయకపోవడం వల్ల, లేదంటే మీ టీం సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల వచ్చిన మిస్టేక్ ఏమంటాం సార్ అంటే నాన్ శాంప్లింగ్ రిస్క్ అంట. So very simple this answer. Any risk arising because of a sampling can be called as sampling risk. Any risk arising because of other than sampling reasons can be called as non-sampling risk. Are we clear? Yes, sir. So ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే sampling risk ఉంది, నాన్ సాంప్లింగ్ ఉంది సార్. సార్ మరి sampling risk ని కంట్రోల్ చేయొచ్చా అండి? ఎస్ సార్. సార్ sampling risk ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు, ఈవెన్ నాన్ సాంప్లింగ్ లో కంట్రోల్ చేయొచ్చు సార్. బోత్ కెన్ బి కంట్రోల్ సార్. ఎందుకంటే డిటెక్షన్ రిస్క్ నేను 0 చేయొచ్చు అని చెప్పానా లేదా? ఎస్ సార్. sampling risk ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు సార్? బై ఎక్స్టెండింగ్ మై ఆడిట్ ప్రొసీజర్. నా శాంపుల్ సైజ్ ని పెంచడం వల్ల, బై ఇంక్రీజింగ్ మై శాంపుల్ సైజ్ కెన్ రెడ్యూస్ ద శాంపుల్ రిస్క్. ఎస్ సార్. మరి నాన్ శాంపుల్ ఎలా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు సార్? నా టీమ్ ఎఫిషియెంట్ గా ఉంటే, నా టీమ్ వర్క్ ప్రాపర్ గా వస్తే, ఇఫ్ దర్ హ్యావింగ్ ఏ క్వాలిటీ ఐ కెన్ రెడ్యూస్ దట్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్ ఏమంటాడు? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిస్క్ అంటాడు. యూ హావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్, డిటెక్షన్ రిస్క్, ఇన్హరెంట్ రిస్క్, కంట్రోల్ రిస్క్, ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్, అసర్షన్ లెవెల్. డిటెక్షన్ రిస్క్ లో మళ్ళీ శాంప్లింగ్ రిస్క్, నాన్ శాంప్లింగ్ రిస్క్, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. క్లియర్? ఎంక్యూబీలో ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఏమనంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిస్క్ అన్నాడు. ఏంటి ఆడిట్ రిస్క్ లో? ఇవే రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్, డిటెక్షన్, ఇన్ దట్ అగైన్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్, అసర్షన్ లెవెల్, ఇన్హరెంట్ రిస్క్, కంట్రోల్ రిస్క్, శాంప్లింగ్, నాన్ శాంప్లింగ్, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 6 మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సరే, ఒక్కోటి ప్రతిదీ డీటెయిల్ రాయక్కర్లా, జస్ట్ 2 lines 3 lines మాక్సిమం అంతే. ఎగ్జామ్ అడిగాడు కాబట్టి ప్రతిదీ లైన్ అవసరంలా, ఒక 5 ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చామనుకో చాలు. ఇంకా అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆడిట్ రిస్క్ కాన్సెప్ట్ సార్. ఆడిట్ రిస్క్ సో సింపుల్, దట్స్ ఇట్. అయిపోయింది అంతే. నెక్స్ట్ వన్ సార్, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ సార్? చాప్టర్ నేమ్ ఏంటి సార్? ఆడిట్ రిస్క్ అండ్ ఆల్సో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సార్? ద సిస్టమ్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్, పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. సార్ కావాలంటే సిస్టమ్స్ అండ్ ప్రొసీజర్ అనొచ్చు, అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ అనొచ్చు, పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్ అనొచ్చు, మన ఇష్టం అది. సార్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్, సిస్టమ్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, implemented within the organization can be called as internal controls. My question sir, internal control means internal environment or external environment? Internal controls means internal environment or external sir? Internal environment. Sir, who is responsible for designing sir? Management. Implementation sir? Management. Monitoring sir? Management. It's a designing, implementation and monitoring completely the responsibilities of management. Who is telling sir? Section 134 of the Companies Act is telling this. మీకు మేబీ సెక్షన్ 134 చెప్పలేదు అనుకుంటా, సెక్షన్ అక్కడ ఏం కోట్ చేయలేదండి, కంపెనీస్ లైక్ CMA కవర్ అయింది. పాయింట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ సెక్షన్ 134 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ విచ్ సేస్ సార్ డిజైనింగ్, ఇంప్లిమెంటింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఇస్ ద కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. ఓకే సార్, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఉండాలి. బట్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై? అసలు ఎందుకు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఉండాలి? అది బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్. ద క్వశ్చన్ ఈస్ అబౌట్ వై వీఆర్ సపోజ్ టు హ్యావ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. దీనికి మీకు యూనివర్సల్ ఆన్సర్ ఇచ్చా. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్, బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్. ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా ఆన్సర్ ఒకటే. ఐ టోల్డ్ సమ్ 6 points. రిమెంబర్, CA ఇంటర్ వాళ్ళకి సపరేట్ చెప్పా, 5 points చెప్పా CA ఇంటర్ వాళ్ళకి. ఐ మీన్ సారీ, సో మీ 5th batch వాళ్ళకి ఓన్లీ ఐ థింక్ ఐ టోల్డ్ లెవెల్ 5 points సార్. ఇన్ CMA ఇంటర్ బ్యాచ్ సార్. అచ్చా ఎస్ సార్. సార్ ఫర్ CMA ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ ఐ టోల్డ్ 6 points సార్. ఎందుకంటే మీ మెటీరియల్ 6 points ఉన్నాయి కాబట్టి, మెటీరియల్లో ఆల్ ద 6 points ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ 6 points చెప్పా. యాక్చువల్గా స్టాండర్డ్లో 6 points లేవు, స్టాండర్డ్ ఉన్నాయి 5 points. అర్థమవుతుందా? సో వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ సార్? వెరీ సింపుల్, లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సార్. సో వెన్ వి కమ్ టు దట్ రే, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ సార్. ఏంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్ సార్, వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సార్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ షుడ్ బి ఫర్ సేఫ్ గార్డింగ్ ద అసెట్స్. మన ఆర్గనైజేషన్ ఉన్న అసెట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ ద సేఫ్ గార్డింగ్ ద అసెట్స్ సార్, వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. సెకండ్ వన్ సార్, రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ప్రాసెస్. మన ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ నమ్మసక్యంగా ఉండాలి, జనాల వల్ల నమ్మాలి. నమ్మకం క్రియేట్ చేయడం కోసం వాట్ సార్, వీ షుడ్ హ్యావ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. Sir, what is the first point, sir? You written? Okay. So protection
దట్ ఇస్ ఆకాశ్ మెటీరియల్ నో వేస్ట్ ఫెలో. సో ప్రొటెక్షన్ ఆర్ సేఫ్ గార్డింగ్ ఆఫ్ ద assets of the organization, first objective. Second objective is reliability of the financial reporting process. Third point sir, reliability of the accounting records అనేది మీ CMA ఇంటర్మీడియట్ లో ఉంటుంది. Reliability of the accounting records becomes the again third objective of the internal controls. Fourth one sir, prevention, detection and correction of frauds and errors. Again they becomes the responsibility of internal control. Prevention, detection and correction of frauds and errors. Sir, fifth point sir, I can say compliance with laws and regulations. Compliance with laws and regulations. Sixth point sir, efficiency and effectiveness of operations. So overall how many objectives we are going to write sir in the exam? 6 objectives. So CMA ఇంటర్మీడియట్ లో 6 పాయింట్స్ ఇచ్చారు, రిస్క్ తీసుకోవద్దు, 6 రాద్దాం. అన్ని ఆల్రెడీ CA ఇంటర్ కవర్ అయిపోయాయిగా. ఎస్ సార్. సో వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ హియర్ సార్? ఫస్ట్ వన్, సేఫ్ గార్డింగ్ ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ద అసెట్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్, CCTV కెమెరా ఆర్ ఏ వాచ్మ్యాన్. Sir, reliability of the financial reporting process sir, appointing a chartered accountant and also appointing one more chartered accountant. One CA will prepare, one CA will review. Sir, reliability of accounting record, you are purchasing a good software. That software no, one person will make an entry, one person will review. Sir, prevention, detection and correction of frauds and errors. I told sir, DMAT, watchman standing in the gate, remember. Next one sir, like compliance with laws and regulations, you are purchasing a laptop in which you are having reminders. Reminder ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే కరెక్ట్గా GST ఫైలింగ్ 18th రోజు చేయాలి అని 20th చేయాలి. 18th రోజు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఏమనంటే యూ ఆర్ సపోజ్ టు ఫైల్ ద GST రిటర్న్, ప్లీజ్ హరీ అప్ వేస్ట్ ఫెలో, యూ ఆర్ వేస్టింగ్ ద టైమ్ అలా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. దట్ కెన్ బి కాల్డ్ as రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆపరేషన్స్, ఫ్యాన్, సంతూర్ సోప్, రిమెంబర్ ఫర్గాట్. ఐ టోల్డ్ సార్ అరే చెప్పాను కదా ఎగ్జాంపుల్, అరే సంతూర్ సోప్ ఇట్స్ గోయింగ్ సార్, బట్ డబ్బాలో సబ్బు లేకుండానే ప్యాక్ అవుతుంది, పక్కన ఫ్యాన్ పెట్టాము, ఫ్యాన్ పెడితే ఇఫ్ అని ఎగిరిపోతుంది. సో ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అయితే గుర్తుందని అనుకుంటున్న ఎగ్జాంపుల్. ఎస్ సార్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ వి టుక్ సర్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బికమ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సార్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఆబ్జెక్టివ్ అడిగినా, అడ్వాంటేజ్ అడిగినా, బెనిఫిట్స్ అడిగినా, ఫంక్షన్స్ అడిగినా రాయాల్సింది 6 పాయింట్సే. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్, దట్ ఈస్ అ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సార్. మరి ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ అచీవ్ చేయడంలో విల్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ బి 100% సక్సెస్ఫుల్? దట్స్ మై క్వశ్చన్. సార్ మనకు 6 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి సార్, ఆ 6 ఆబ్జెక్టివ్స్ అచీవ్ చేయడంలో విల్ యువర్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ వర్క్ 100%? మై క్వశ్చన్ సార్, విల్ యువర్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ వర్క్ 100%? సార్ ఇంకో మాటలు అడుగుతున్నా, విల్ ఇట్ గివ్ యూ అబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్ ఆర్ ద రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ సార్? నేను ఆడిటర్ గురించి మాట్లాడట్లా. ద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ విల్ ఇట్ గివ్ యూ అబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్ ఆర్ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ సార్? ఇట్ గివ్స్ యూ ఓన్లీ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్. వై సార్? సేమ్ రీజన్ సార్. వై ఆడిటర్ విల్ గివ్ అబ్సల్యూట్, సార్ వై ఆడిటర్ విల్ గివ్ రీజనబుల్ బై నాట్ అబ్సల్యూట్? Inherent limitation. The same way sir, internal control also suffers from inherent limitations. ఇలాగే చెప్పా క్లాస్లో కూడా. సో ఎలాగైతే ఆడిట్కి ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయో, ఎందుకైతే ఆడిటర్ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాడో అదే రీజన్ వల్ల, సేమ్ ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్స్ వల్ల పాయింట్స్ వేరు ఉంటాయి, బట్ అలాగే ఈవెన్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ కూడా ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్స్ వల్ల ఆడిటర్ ఏమంటున్నాడు సార్? అబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్ బెటర్, లైక్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ విల్ గివ్ యూ అబ్సల్యూట్, రీజనబుల్ సార్ రీజనబుల్. సో ఆల్వేస్ యువర్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ విల్ నాట్ ఎలిమినేట్ ద రిస్క్. సార్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ మీకున్న రిస్క్ ని ఎలిమినేట్ చేయవు, దే ఆర్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ సార్. ఎలిమినేషన్ కుదరదు, రెడ్యూస్ కుదురుతుంది. ఇండైరెక్ట్ ఏమంటున్నా, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ మీకు అబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్ ఇవ్వవు, రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ మాత్రమే ఇస్తుంది. మీకున్న ఆబ్జెక్టివ్ 100% అచీవ్ అవ్వదు, మాక్సిమం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. మరి అసలు ఉన్న ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్స్ ఏంటి సార్? వాట్ ఆర్ ద ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్స్ సార్? వెరీ సింపుల్. ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ పాయింట్ సార్, లైక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జడ్జ్మెంట్. In the preparation of the internal controls, there is involvement of human judgment. ఆ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ డిజైన్ చేసేది ఒక మనిషే. ఆ మనిషి ఎంతవరకు ఆలోచిస్తాడు? ఒక మాక్సిమం సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్ వరకు ఆలోచిస్తాడు. అంతకు మించి అంటే మనిషి ఆలోచించలేదుగా. నేను ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పానంటే, ఐ వాస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ సమ్ స్టోరీ, లైక్ లలిత జ్యువెలరీలో ఒక చిన్న చోరీ జరిగింది సార్. ఏమన్నా పైన ఉండే ఒకసారి పైన సీసీ పెట్టారు, పక్కన అంటే ముందు నుండి వాచ్మెన్ పెట్టారు, సైడ్ నుండి వాచ్మెన్ పెట్టారు, పక్కన ఒక స్కూల్ ఉంది, స్కూల్ పక్కన ఒక కాంపౌండ్ వాల్ ఉంది, ఆ వాళ్ళని పగలు కొట్టుకొని మరి వచ్చేసారు లోనికి. గుర్తుందా? విత్ ఇన్ 24 hours యూ ఆర్ బీయింగ్ కాట్ ఆల్సో. ఏమన్నానంటే మన ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎలా ఉన్నాయి సార్? చుట్టూ పకడ్బందీగా చేశా, కానీ నేనేమనుకున్నా గోడ పగులుకొని వస్తాడా, అంత జరిగే ఛాన్స్ లేదు అన్న ఫీలింగ్తో ఉన్నా, కానీ జరిగింది అంటే అదే జరిగింది సార్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకో ఇలా చెప్పా, ఇలా ఉంటుంది సార్. మామూలు ఇక్కడ డోర్ ఉంది, ఇక్కడ డోర్ ఉంది, ఈ డోర్ దగ్గర వాచ్మెన్ సీసీ పెట్టా, ఇక్కడ సీసీ పెట్టా, కానీ ఏం చేశాడు? ఇక్కడ విండో ఉంది బాత్రూమ్ దగ్గర, ఆ విండోని జంప్ చేశాడు. గుర్తుందా? సో ఐ టాక్డ్ అబౌట్ సార్ సారీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జడ్జ్మెంట్. ఆ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ చేసేది వాడు ఒక మనిషే. సెకండ్ వన్ సార్,
నెక్స్ట్ వన్ ఐ టోల్డ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఫర్ ద డిజైనర్, ఇంప్లిమెంటర్ ఆర్ రివ్యూవర్. ఎవడైతే అసలు ఆ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ డిజైన్ చేయాలో, ఎవడైతే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో, ఎవడైతే రివ్యూ చేయడో వానికి అసలు ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు. ఐ టాక్డ్ అబౌట్ సార్ లైక్ డిమార్ట్ లో వాచ్మెన్ ఉన్నాడు, మళ్ళీ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ రిపీట్ చేశా. వాడు ఏం చేయాలి, బిల్లో ఉన్న ప్రతిదీ ట్రాలీలో ఉందో చూడొద్దు. ఏం చేయాలి సార్, ట్రాలీలో ఉన్న ప్రతిదీ బిల్లో ఉందో చూడాలి. వాడు ఏం చేస్తాడు సార్, రివర్స్ చేస్తున్నాడు. దానివల్ల కంపెనీకి బెనిఫిట్ చేస్తున్నారు, కస్టమర్ కదా సార్, కస్టమర్కి. వాడు తీసుకునేది కంపెనీ జీతము, పని చేసేదేమో వేరే వాడి కోసం. గుర్తుందా ఎగ్జాంపుల్? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారంటే లైక్ ఒక బ్యాంక్ ఉంది సార్, బ్యాంక్ లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఉన్నాడు, మేనేజర్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్, క్లర్క్. క్లర్క్ ఏం చేయాలి, ట్రాన్సాక్షన్ ఇనిషియేట్ చేయాలి, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ అథరైజ్ చేయాలి, మేనేజర్ దాన్ని అప్రూవ్ చేసి పేమెంట్ చేయాలి, అంటే లోన్ డిస్బర్స్ చేయాలి. కానీ మన క్లర్క్ ఏం చేశాడంటే వాంటెడ్ గా అసిస్టెంట్ మేనేజర్ దానికి ఎంటర్ అవ్వాలని ట్రై చేశాడు. ట్రై చేయగానే సిస్టమ్ ఇమీడియట్ గా ఏమని చెప్పింది, ఇట్స్ స్టాప్డ్, ఆపేసింది. ఆపేసిన వెంటనే రిపోర్ట్ ఎవరు పంపించింది, మేనేజర్కి పంపించేసింది. బట్ మేనేజర్ ఏం చేశాడు, ఆ రిపోర్ట్ చూసి వదిలేశాడు. అసలు రిపోర్ట్ పర్పస్ ఏంటి, రే మీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నట్రా, వాడు మిస్టేక్ చేస్తున్నాడు, ఇమీడియట్ వార్నింగ్ ఇచ్చే, కోటింగ్ ఇచ్చే, వార్నింగ్, స్వీట్ వార్నింగ్ ఇవ్వని చెప్పింది రిపోర్ట్ సిస్టమ్. కానీ అసలు ఆ రిపోర్ట్ పర్పసే మర్చిపోయి వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, సింపుల్ గా వదిలేశాడు అంతా. సార్ అలా వదిలేస్తే ఏమవుతుంది సార్, ఫ్యూచర్లో వాడు మళ్ళీ అదే తప్పు చేయడం గ్యారెంటీ ఉందా ఏంటి? నో సార్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలేదా నేను? రే దిస్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ రిపీట్ ఇన్ ద క్లాసే. నేను కొత్త ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకోవట్లా, సేమ్ నేను క్లాస్లో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా. సో అసిస్టెంట్ మేనేజర్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్, క్లర్క్ చేసిన మిస్టేక్ ని మేనేజర్ రిపోర్ట్ అయినా కూడా మేనేజర్ దాన్ని పట్టించుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి అసలు తెలియదు ఆ రిపోర్ట్ పర్పస్. దానికి పేరు ఇచ్చాం సార్, ఏంటో పేరు అంటే ఎక్సెప్షన్స్ రిపోర్ట్. ఐ గివ్ ఎ నేమ్ కాల్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ రిపోర్ట్. ఎక్సెప్షన్ రిపోర్ట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే లైక్ ఈవెన్ తో సిస్టమ్ ఇస్ నాట్, సిస్టమ్ అలో చేయాలా, కానీ ఇదిగో పలానా పర్సన్ ఏదో తప్పు చేయాలని ట్రై చేశాడు అని మేనేజర్ చెప్పింది, దాని ఏమంటా సార్, ఎక్సెప్షన్ రిపోర్ట్ అంట. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో ఫస్ట్ వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ సార్, ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జడ్జ్మెంట్. సెకండ్ వన్ సార్, ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. సో థర్డ్ వన్ సార్, కాస్ట్ ఎక్సీడింగ్ బెనిఫిట్. కాస్ట్ ఎక్సీడింగ్ బెనిఫిట్ అంటే మీరు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అంటే అంత సింపుల్ కాదు సార్. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ఇట్స్ వెరీ మచ్ కాస్ట్లీ ప్రాసెస్. ఇద్దరు ఎంప్లాయీని పెట్టుకోవాలి సరే, ఆ ఎంప్లాయీస్ చాలా మన ఆర్గనైజేషన్ కోసం చాలా కష్టపడాలి. దే హావ్ టు ఎన్షూర్ దట్ ఆ ఆర్గనైజేషన్ గోయింగ్ గుడ్ లైన్. అలా వెళ్ళాలంటే ఇద్దరికి శాలరీ ఇవ్వాలి కదా. ఎస్ సార్. సో కంపెనీ ఏమనుకుంటా అంటే నాది చాలా చిన్న కంపెనీ, మైన్ ఇస్ ఎ స్మాల్ కంపెనీ సార్, నేను ఈ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ అనే ధ్యాసలో నా కంపెనీలో మొత్తం లాసెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా అనే ఫీలింగ్ వచ్చిందనుకో, యూ ఇంప్లిమెంట్ ద కంట్రోల్, యూ ఇగ్నోర్ ద కంట్రోల్ సార్, ఇగ్నోర్ ద కంట్రోల్. అర్థమవుతుందా? సో నాకు వచ్చే బెనిఫిట్ కన్నా ఖర్చే కొందరుకుంటే యూ ఇంప్లిమెంట్ ద కంట్రోల్, ఇగ్నోర్ ద కంట్రోల్ సార్, ఇగ్నోర్ ద కంట్రోల్. సార్ ఫోర్త్ పాయింట్ సార్, ఐ టోల్డ్ కొల్యూషన్. ఏమన్నా కొల్యూషన్ సార్? ఎస్ సార్. కొల్యూషన్ చెప్పాను సార్ అంటే లైక్ ఓ బ్యాంక్ ఉంది సార్, మళ్ళీ సేమ్ క్లర్క్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్, మేనేజర్, క్లర్క్ క్యాషియర్ క్యాష్ మెయింటైన్ చేస్తాడు, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఎవ్రీ డే రివ్యూ చేస్తాడు, మేనేజర్ ఎవ్రీ వీక్ రివ్యూ చేయాలి. కానీ ముగ్గురు కలిసి ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చారు, ఏమని, బ్యాంక్ లో క్యాష్ తీసుకెళ్ళి బయట మార్కెట్లో వడ్డీకి ఇచ్చుకుందాం 50 lakhs, దాని నుండి ఒక 12 lakhs వస్తాయి, మళ్ళీ ఇయర్ ఎండ్కి క్యాష్ తీసుకొచ్చి క్యాష్ చేసి అందులో బ్యాంక్ లో పెట్టేద్దాం, ఈ 12 lakhs ని ఈక్వల్ గా షేర్ చేసుకుందాం. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా. ఈ 12 lakhs ని ఈక్వల్ గా అంటే 4 lakh. యాక్చువల్లీ 12 lakhs ఎవరివి, బ్యాంక్ వా మేనేజర్ వా? బ్యాంక్ వే. ఎవరు తీసుకున్నాడు? మేనేజర్. సో పాయింట్ ఏంటంటే అందరూ కలిసిపోయారు అనుకోండి, మనం ఏదైతే పర్పస్ పెట్టామో కంట్రోల్కి, ఆ కంట్రోల్ పెట్టిన పర్పస్ మొత్తం డివైడ్ అయిపోయింది. కొల్యూషన్ అంటే లైక్ ఏమంటారు, లైక్ ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ సార్. లైక్ ఏమంటారు అంటే ఒక చిన్న వర్డ్ తెలుగులో ఉంటుందండి, కొల్యూషన్ అంటే లైక్ కుమ్మక్క అయిపోవడం అంటారు బేసిక్గా. సో ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, కొల్యూషన్ మీన్స్ కుమ్మక్క అయిపోవడం. తేజ. సో హీస్ లైక్ నేను తెలుగు వర్డ్స్ వాడడం అప్పుడు అలా చూస్తాడు ఇలా అని. సో నేను చూస్తాను తెలుగు వర్డ్స్లో లైక్ కొన్ని కటిక పదాలు ఉంటాయిగా, అది వాడగానే ఇలా చూస్తాడు. యా. సో హీస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ సార్ వాట్ ఇస్ ద పాయింట్ సార్, కొల్యూషన్ అంటే కుమ్మక్క అయిపోవడం. ఓకేనా తేజ? ఎస్ సార్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సార్. దాంతో పాటు లాస్ట్ పాయింట్ సార్, ఫిఫ్త్ పాయింట్ సార్, స్మాల్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్. సార్ చిన్న ఆర్గనైజేషన్లో ఏమవుతుంది సార్ అంటే వాడే ఓనర్గా ఉంటాడు, వాడే మేనేజర్గా ఉంటాడు, వాడే ఎంప్లాయీ, అన్ని వాడే చూసుకుంటాడు. మరి అంతా చూసుకున్నప్పుడు వాడికి క్లియర్ కంట్రోల్ ఉందని ఒక చిన్న ధ్యాసలో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ని పట్టించుకుంటాడు, గాలికి వదిలేస్తాడు. సో ఈ ఫిఫ్త్ పాయింట్ యాక్చువల్గా మెయిన్ కాదు సార్. దీస్ 4 points ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ సార్, ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జడ్జ్మెంట్. సెకండ్ వన్ సార్, ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. థర్డ్ వన్ సార్, కాస్ట్ ఎక్సీడింగ్ బెనిఫిట్. ఫోర్త్ వన్ సార్, కొల్యూషన్. విల్ గెట్ 4 marks. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ సార్. So we have audit procedures. How many types are generally? 2 types. Risk assessment procedures, further audit procedures. RAP. What we'll do sir, we'll try to identify and assess the risk of material misstatement through understanding the entity, environment and internal controls. Okay, ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. But how to understand sir? Understand చేసుకోవాలంటే నాకు ఎవిడెన్స్ కావాలిగా. Yes sir. For obtaining evidence, how many techniques I have generally? How many techniques I have sir? 7 techniques. ఆ 7 లో risk assessment procedure లో I cannot apply all the 7 techniques sir. I can apply only 4 techniques.
What is that, sir? Inquiry, inspection, observation, analytical procedures. Inquiry, inspection, observation, analytical procedure. Important. Next one, sir. In further audit procedure, how many types, sir? 2 types. Compliance procedure, substantive procedure. Compliance procedure, nothing but test of control, whether operating effectively or not operating effectively. For doing that, sir, again, for obtaining evidence, how many techniques I have, sir? 5 techniques I have. What are the 5 techniques, sir? Inspection, inquiry, observation. 1 minute, sir. 1 minute. Inquiry, inspection, observation, re-performance, and testing of controls over information systems. These are the important points. Next one, sir. For substantive procedure, anyways, 7 techniques. What are the 7 techniques, sir? Inspection, inquiry, observation, re-performance, recalculation, external confirmation, analytical procedures. Are we clear? Yes, sir. One more technique. Done, sir. This is the third important. ఏం చెప్తున్నా? ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ఏంటో చెప్పా. సెకండ్ ఏం చెప్పా, సార్? బెనిఫిట్స్. థర్డ్ ఏం చెప్తున్నాను, సార్? ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్స్. ఫోర్త్ ఏంటి, సార్? Like methods of getting the evidence. Fourth question. Let me go to the last question for internal control, sir. Important from last, like important concept, last important concept, sir. ఏంటంటే బై హ్యావింగ్ ఏ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, నీకు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఉంది కాదంట్లా, ద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఇస్ సార్. దాన్ని నువ్వు ఎగ్జామిన్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ యూ హ్యావ్, దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేయడానికి ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి సార్ అంటే బేసికలీ వీ హ్యావ్ సమ్ 4 మెథడ్స్, సార్. వాట్ ఆర్ ద 4 మెథడ్స్, సార్? ఫర్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ నరేటివ్ రికార్డ్, సార్. నెక్స్ట్ వన్, సార్, ఫ్లో చార్ట్, internal control questionnaire, checklist. We have total how many methods, sir? Evaluation, 4 methods: narrative record, flow chart, internal control questionnaire, and also checklist. Sir, my narrative, sir, first of all let me come to the flow chart, sir. Flow chart అంటే it's nothing but pictographic or grammatical, pictographic or pictorial or graphical representation of the data. Sir, సిస్టమ్ కంపెనీలో కంట్రోల్స్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, అసలు ఎలా వెళ్తున్నాయి అంటే ఫ్లో చార్ట్ లాగా మన మామూలుగా మీ ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెథడ్స్లో ఫ్లో చార్ట్స్ ఉంటాయిగా, అలా ఫ్లో చార్ట్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే కంప్లీట్ గా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాం ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ని. దాన్ని ఏమంటాం, సార్? ఫ్లో చార్ట్ మెథడ్ అంటాం. హియర్, సార్, యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ అంటాం. యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ అంటాం. అంటే ఒకసారి ఓ చార్ట్ ద్వారా కంప్లీట్ ప్రాసెస్ మొత్తం అర్థం చేసుకుంటున్నాం. మీకు ఏం ఎగ్జామ్ అయిపోయిందంటే మీ జిఎస్టీ ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్లో సెక్షన్ 25 ఆఫ్ ద సిజిఎస్టీ యాక్ట్ ప్రొసీజర్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్, దానికి చార్ట్ ఉంది. 2 pages చదవగానే మొత్తం క్లారిటీ వస్తుంది. రిమెంబర్? సో అలా ఏమవుతుందంటే మీరు ఫ్లో చార్ట్ మెయింటైన్ చేయడం అందరికీ ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా ఒక ఇట్లా చూడగానే బై సీయింగ్, సార్, యూఆర్ గెటింగ్ ఎ క్లారిటీ. సో యూఆర్ గెటింగ్ ఎ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ, సార్, బై హ్యావింగ్ ఎ ఫ్లో చార్ట్, సార్. కెన్ సే ఇట్స్ ఎఫెక్టివ్ మెథడ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ద సిస్టమ్, సార్. ఎస్, సార్. సి మీరు చాలా కష్టపడి, ఇప్పుడు నేనున్నా జిఎస్టీ ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేయడానికి చాలా కష్టపడ్డా. వీ వర్క్ వెరీ హార్డ్, సార్. నాట్ ఓన్లీ మీ, సార్, మీ అండ్ రాజశేఖర్ సార్ ఫర్ రివ్యూయింగ్. నేను చేసేదాన్ని రాజశేఖర్ సార్ రివ్యూ చేశారు, ఇద్దరము వర్క్ చేసాం కాదనట్లా. సో పాయింట్ ఏంటంటే మేము వర్క్ చేసే కష్టపడి ఇచ్చేసాం మెటీరియల్. నా ఫర్ యూ ఇట్స్ బికమింగ్ ఈజియర్ నో. ఎస్, సార్. అలాగే ఆడిట్ టీంలో ఒక్కడు వర్క్ చేస్తే దానికి ఫ్లో చార్ట్ చేయగానే అందరికీ బెనిఫిట్ వస్తుంది అనమాట. సార్, 1 person డూయింగ్ వర్క్, సార్, ఎవ్రీ వన్ ఇస్ గెటింగ్ ఎ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అర్థమవుతుందా? ఎస్, సార్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఎఫిషియెంట్ వే ఆఫ్, లైక్ అన్నింటిలో బెటర్ ఏం సార్ అంటే ఫ్లో చార్టే. ఎందుకంటే ఈజీగా అర్థమైపోయింది కాబట్టి. ఆ చేసేవన్నీ టైం పట్టింది, బట్ మిగతా వాళ్ళకి ఈజీ అవుద్ది. ఆర్ వి క్లియర్? సార్, నెక్స్ట్ వన్, సార్, నరేటివ్ రికార్డ్. నరేటివ్ రికార్డ్ ఏంటి సార్ అంటే జనరల్గా ఇది ప్రిఫరబుల్ కాదు, చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. సో వాట్ ఈస్ ద నరేటివ్ రికార్డ్, సార్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ డీటెయిల్డ్ లైక్ ఏ బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. ఏం చేస్తామంటే అసలు ఆ కంపెనీలో ఒక ఫార్మల్ రికార్డ్ లేదు, అసలు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ అంటే ఒక సిస్టమే లేదు. అలాంటి కంపెనీ ఏం చేస్తామంటే నా ఫ్యూచర్లో ఉన్న టీంకి ఇబ్బంది అవ్వకుండా, మై ఫ్యూచర్ టీమ్ షుడ్ నాట్ గెట్ లైక్ ప్రాబ్లమ్, సార్. ఫ్యూచర్ ఆడిట్ షుడ్ నాట్ గెట్ ఏ ప్రాబ్లమ్. అందుకని ఏం చేస్తామంటే నేను ఆడిటర్గా ఏం చేస్తానంటే ఆ కంపెనీలో జరిగే పాలసీస్ మొత్తాన్ని ఒక ఫార్మల్ డాక్యుమెంట్గా రెడీ చేస్తా. ఆ ఫార్మల్ డాక్యుమెంట్ ఏమన్నా, సార్, నార్మల్ నరేటివ్ రికార్డ్ అంట. జనరల్లీ దిస్ నరేటివ్ రికార్డ్ నాట్ ప్రిఫరబుల్, సార్. ఓన్లీ ప్రిఫరబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్మాల్ కంపెనీస్. చోటా కంపెనీస్ మాత్రమే నరేటివ్ రికార్డ్ ప్రిఫరబుల్, సార్. జనరల్గా ప్రిఫరబుల్ కాదు. నెక్స్ట్ వన్, సార్, వీ హ్యావ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చనర్ అండ్ ఆల్సో చెక్ లిస్ట్, సార్. సో వాట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చనర్? వాట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చనర్? వెరీ సింపుల్, సార్. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చనర్ అంటే ఏంటి, సార్ అంటే, సార్, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చనర్, చెక్ లిస్ట్ రెండు ఒకటే జనరల్గా. బోత్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చనర్ అండ్ చెక్ లిస్ట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ, సార్. రెండు సేమే. చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చెక్ లిస్ట్ ఏమో ఆడిట్ టీంలో ఉన్న సీనియర్ ఆడిట్ టీంలో ఉన్న ఒక జూనియర్కి ఇచ్చి వెరిఫై చేపిస్తాడు, సార్. చెక్ లిస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. Checklist is nothing but a set of questions. That set of questions will be given to whom, sir? The higher level team member to the lower level team member. You know audit program. ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, సార్? ఎస్, ఏ డీటెయిల్డ్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఫర్ వెరిఫైయింగ్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ని P&L వెరిఫై చేస్తే ఏమంటాం, సార్? దాన్ని ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ అంట. అలాగా నువ్వు ఒక ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ని వెరిఫై చేయడానికి ఒక చెక్ లిస్ట్ మెయింటైన్ చేస్తే, ఒక లిస్ట్ రెడీ చేస్తే క్వశ్చన్స్ ని, దాన్ని ఏమంటాం, సార్? చెక్ లిస్ట్ అంటాం. చెక్ లిస్ట్ సీనియర్ చేస్తాడు, జూనియర్కి ఇస్తాడు. ఎప్పుడైనా చెక్ లిస్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఐదర్ ఎస్, నో, నాట్ అప్లికబుల్. ఎప్పుడైనా చెక్ లిస్ట్ ఎలా డిజైన్ చేస్తాం, సార్ అంటే ఆన్సర్ ఎస్ ఆర్ నో ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ వచ్చేలా చేస్తాం.
మరి ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే చిన్న డిఫరెన్స్. ఇక్కడ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్స్ ఐదర్ ఎస్ కానీ నో కానీ నాట్ అప్లికబుల్ వచ్చేలా ఉంటాయి. దీంతో పాటు ఎక్స్ట్రాగా మేనేజ్మెంట్ ఆన్సర్ చేస్తుంది కాబట్టి రిమార్క్స్ అనే కాలం ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేస్తాం. దాంతో పాటు సార్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్లో సీనియర్ జూనియర్కి ఇస్తాడు. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సీనియర్ ప్రిపేర్ చేసి దాన్ని మేనేజ్మెంట్ ఉన్న టీం వాళ్ళకి ఇస్తాడు. మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్, దే హ్యావ్ టు ఆన్సర్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆన్సర్స్ ఆర్ ఆడిటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎవాల్యుయేట్. డూ యు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్? సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎస్ నో నాట్ అప్లికబుల్. Sir, what is the meaning of yes, sir? Satisfactory, non-satisfactory? Satisfactory. No means not satisfactory. Not applicable means this part is not there in the company. అసలు కంపెనీకి ఆ క్వశ్చన్ అప్లికబుల్ కాదు. Sir, when you will be satisfied for yes answer or no answer, sir? Yes answer. If answer is yes, controls are working properly, not working properly? Working properly. Are we clear? Yes, sir. That is about for evaluation, we have 4 techniques. Narrative record, flowchart, internal control questionnaire and also checklist. ఇవన్నిట్లో what is the more preferable one, sir? First is flowchart. Then sir checklist, then comes internal control questionnaire, last one sir narrative record. First checklist sir maybe order అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో చెప్పలేం sir. Sorry, first flowchart, then comes checklist, internal control questionnaire, then last narrative record. అర్థమైందా సార్? ఈ రెండు సేమ్ అయినప్పుడు కూడా ఎందుకు డిఫరెన్స్ అంటే సింపుల్ సార్. ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా ఆడిటర్ చేస్తున్నాడు, ఇక్కడేమో మేనేజ్మెంట్ చేస్తుంది. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్, దట్ ఈస్ ద డిస్కషన్ సార్. లైక్ ఇదంతా ఓకే సార్, అంతా బాగానే ఉంది. బట్ నేను మీ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ చాప్టర్లో 2 క్వశ్చన్ మిస్ చేశా, స్కిప్ చేశా. మిస్ కాదు, స్కిప్ చేశా. ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ సార్? ఒకటేమో నథింగ్ బట్ వాక్ త్రూ. వన్ ఈస్ వాక్ త్రూ. సెకండ్ వన్ సార్ ఆడిటింగ్ ఇన్ డెప్త్ ఆర్ ఐ కెన్ సే ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ డెప్త్. ఎందుకంటే అది ఇక్కడ చెప్దామని. ఐ స్కిప్ 2 క్వశ్చన్ సార్. వన్ ఈస్ వాట్? ఫస్ట్ వన్ సార్ వాక్ త్రూ, సెకండ్ వన్ సార్ ఆడిటింగ్ ఇన్ డెప్త్ ఆర్ ఎగ్జామినేషన్ డెప్త్. ఈ రెండు వేరే సార్, రెండు ఒకటే. వెదర్ ఐ సే వాక్ త్రూ ఆర్ ఐ సే ఆడిటింగ్ ఇన్ డెప్త్ ఆర్ ఎగ్జామినేషన్ డెప్త్, మీ మెటీరియల్లో 2 క్వశ్చన్గా ఉన్నాయి. కానీ నేను మేబీ నోట్స్ ఇచ్చుంటే రాయించేప్పుడు 2 ఒకటే అని చెప్పా. రిమెంబర్? ఎస్ సార్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాక్ త్రూ సార్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ డెప్త్? వెరీ సింపుల్ డిస్కషన్. ఏమంటాడంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆడిటింగ్ ఇన్ డెప్త్ అంటే 100% ప్రతిదీ వెరిఫై చేయడం కాదు. జనాలు మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నారు. ఆడిటింగ్ ఇన్ డెప్త్ అన్నా ఎగ్జామినేషన్ డెప్త్ అన్నా ఏమనుకుంటారంటే వన్ మోర్ థింగ్ సార్, ఆడిట్ ఇన్ డెప్త్ అంటాము, లేదంటే ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ డెప్త్ అంటాము, లేదంటే వాక్ త్రూ అంటాము, లేదంటే ప్రొసీజ్యూరల్ టెస్ట్ అంటాము. 4 నేమ్స్ ఆర్ గివెన్ సార్. Auditing in depth, examination in depth, walkthrough or procedural test. Any name which I give sir, answer is same. What is that sir? It's not about verifying 100% transactions. అసలు ఆడిట్లో 100% వెరిఫికేషన్ కాన్సెప్టే లేదు. బట్ సార్ ఇన్ ఏ శాంపుల్ ఓన్లీ, లెట్స్ సే 30% శాంపుల్ తీసుకున్నా, ఈ 30%లోనే ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టిల్ ఎండింగ్, ఇనిషియేషన్, ఆథరైజేషన్, రికార్డింగ్, డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ రివ్యూ సార్, ఎవ్రీథింగ్ సార్ స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు సార్. ఇనిషియేట్ అయింది, ఆథరైజ్ అయింది, రికార్డ్ అయింది, డాక్యుమెంట్ అయింది, ప్రతిదీ ఒక్కో లెవెల్లో ప్రతిదీ ఏ పాయింట్ వదిలేకుండా డీటెయిల్గా క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తూ వస్తున్నా. దాన్ని ఏమంటాం సార్? వాక్ త్రూ అంటాం. ఆడిటింగ్ డెప్త్ సార్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆడిటింగ్ ఇన్ డెప్త్ మీన్స్ నాట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ 100%, వెరిఫైయింగ్ లిమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బట్ టు ఎ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్టెంట్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ డిఫరెన్స్? ఎస్ సార్. మరి దానికి ఏ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను సార్? ఐ హావ్ టేకెన్ ఎగ్జాంపుల్ పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్. మీకు గుర్తుంటే పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా. ఏంటి సార్ అంటే ఫస్ట్ సార్ ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సీ సార్ వెదర్ రీఆర్డర్ లెవెల్ ఇస్ బీయింగ్ మెట్ నాట్ మెట్. రీఆర్డర్ లెవెల్ కన్నా క్వాంటిటీ తగ్గిపోవాలని ఇమీడియట్లీ సార్ ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆర్డర్ ద రీఆర్డర్ క్వాంటిటీ, నాట్ టు డైరెక్ట్ సెల్లర్ సార్. ఇట్ గోస్ టు ద పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్. దట్ నోట్ నా విల్ బి కాల్డ్ as పర్చేస్ రిక్విజిషన్ నోట్ సార్. ఆ తర్వాత పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ నో బేస్డ్ ఆన్ ద పర్చేస్ రిక్విజిషన్ నోట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఎ కొటేషన్ టు ద సెల్లర్. ఫ్రమ్ ద కొటేషన్స్ నో దే ఆర్ గోయింగ్ టు అల్టిమేట్లీ సెలెక్ట్ ఎ పర్సన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ అండ్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ. ఈ మూడింటిని బేస్ చేసుకుని ఒక పర్సన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. దెన్ సార్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు షో సంథింగ్ కాల్డ్ పర్చేస్ ఆర్డర్. ఒక మంచి వెండర్ని సెలెక్ట్ చేసి దే ఆర్ గోయింగ్ టు షో వాట్స్ ఎ పర్చేస్ ఆర్డర్. సో ఒక పర్చేస్ వెరిఫై అంటే ఫస్ట్ ఏం వెరిఫై చేయాలా? అసలు రీఆర్డర్ లెవెల్ దాటిందా లేదా? ఆ తర్వాత ఒక కొంటే రీఆర్డర్ క్వాంటిటీ కొన్నారా, ఎక్కువ కొన్నారా, తక్కువ కొన్నారా? కొంటే ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్ పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ రిక్వెస్ట్ పంపించిందా లేదా? పంపిస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకుని కొటేషన్ వచ్చాయా లేదా? కొటేషన్ వస్తే ఆ కొటేషన్ బేస్ చేసుకుని పర్చేస్ ఆర్డర్ ఉందా లేదా? సార్ ఫ్రమ్ పర్చేస్ ఆర్డర్ నో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ గూడ్స్ ఆల్సో అండ్ ఆల్సో ఇన్వాయిస్ ఆల్సో. గేట్ దగ్గరకు వస్తాయి, గేట్ దగ్గర ఉంటాడు, గేట్ దగ్గర వాచ్మెన్ ఉంటాడు. వాట్ విల్ సే సార్, రే ఎందుకు వస్తున్నారో లోపలికి అడుగుతాడు. అలాగానే సార్ మీ కంపెనీ ఆర్డర్ ఇచ్చింది సార్, ఇదిగో ప్రూఫ్ అని చూపిస్తాడు. చూపిగానే ఎంట్రీ ఇన్వర్డ్ గేట్ పాస్. బేస్డ్ ఆన్ ఎంట్రీ ఇన్వర్డ్ గేట్ పాస్ సార్ యూ విల్ గెట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇన్స్పెక్షన్. ఇన్స్పెక్షన్ బేస్ చేసుకుని గూడ్స్ రిసీట్ నోట్ జిఆర్ఎన్. ఈ జిఆర్ఎన్ బేస్ చేసుకుని యూ విల్ పాస్ ఆన్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ. ఇంత పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు, పేమెంట్ అయ్యేంత వరకు, డాక్యుమెంటేషన్ అయ్యేంత వరకు ప్రతి పాయింట్ వెరిఫై చేస్తే ఏమంటాం సార్? ఆడిటింగ్ ఇన్ డెప్త్, ఎగ్జామినేషన్ డెప్త్, వాక్ త్రూ అండ్ ప్రొసీజరల్ టెస్ట్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో యూ వెరిఫై ఇనిషియేషన్, ఆథరైజేషన్, రికార్డింగ్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్. ఈ వర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్.
In auditing in depth, we will verify not 100%, less than 100%, but in a detailed manner. We will verify initiating, authorizing, recording and documentation in detail. Are we clear? Yes, sir. So that is the discussion about the chapter internal controls, important part. Important internal controls part inte. Intak means important name లేదు ఇంకా. So with this I can say, sir, this chapter I am going to put a full stop, sir. Are we clear? Yes, sir. So I'll stop it here. Now let me go to the next chapter, sir. ఈ చాప్టర్ అయిపోయింది, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ చాప్టర్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇవే మరి అన్ని చెప్పాలంటే క్లాస్లో ఇదేనా డీటెయిల్డ్ క్లాస్ ఏంటి ఏమన్నా? ఓ సార్, ఎస్ సారా. డూ వన్ థింగ్, జాయిన్ ద 20th బ్యాచ్, ఓకే? అలా జాయిన్ ద 49th బ్యాచ్. 49th వాళ్ళు నడుస్తుందిగా సిఏ ఇంటర్, జాయిన్ అయిపో. ఫీజు మరి అడుగుతారుగా, మళ్ళీ కోచింగ్ కావాలి ఏంటి నీకు? నెక్స్ట్ చాప్టర్ సార్, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్? అయినా మీకు ఎస్ఎస్సి బాండ్ ఉందనుకుంటాగా. సో ఓకే సార్, ఆడిట్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ అండ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్. మీరు నన్ను మిమ్మల్ని ఏం అడగలేదు, మీరు నాకేం చెప్పలేదు, వదిలేండి సార్. సో వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ సార్? ఆడిట్ శాంప్లింగ్ అండ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ చాప్టర్. వెరీ సింపుల్ చాప్టర్ బట్ ఈజీ చాప్టర్ అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, అనవసరంగా రిస్క్ ఎందుకు లేండి. సో డిస్కషన్ ఏంటి? ఆడిట్ శాంప్లింగ్ నెక్స్ట్ చాప్టర్, అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ ఆ తర్వాత చాప్టర్. వినండి సార్. ఫస్ట్ వన్ సార్, అనలిటికల్ ప్రొసీజర్. Sir, what is an analytical procedure first of all? Where it's covered, sir? Sir, for obtaining a audit evidence, how many techniques you have? 7 techniques. ఆ 7 లో one of the technique ఏంటి, sir? Analytical procedure. మరి అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ ఎక్కడ కవర్ చేశారు సార్? వీ హ్యావ్ ఏ సపరేట్ స్టాండర్డ్ సార్, దట్ ఈస్ SA 520. సపరేట్ గా అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ కి స్టాండర్డ్ ఉంది సార్. ఏంటి స్టాండర్డ్? SA 520, which talks about, sir, అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ is one of the technique for obtaining audit evidence. ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ అప్లై చేయడం కోసం ఒక టెక్నిక్, చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి సార్, 7 టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఆ 7 లో వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్ ఏంటి సార్? అనలిటికల్ ప్రొసీజర్. మరి అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ లో నేను ఏం చేస్తాను సార్? ఐ ట్రై టు ఎవాల్యుయేట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను అల్టిమేట్ గా వెరిఫై చేయాల్సింది ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నే సార్. ఎందుకు సార్? ఆడిట్ ఇస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, నాన్ ఫైనాన్షియల్ సార్? ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అల్టిమేట్ గా ఆడిటర్ ఇచ్చే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్, సారీ ఐ ఫర్గాట్ సార్, లిజన్ సార్, వీ హ్యావ్ 141 subsection 3 subclause I. మర్చిపోయా, సారీ. 141 subsection 3 subclause I. దీనిలో మొత్తంగా 14 పాయింట్స్ ఉంటాయిగా. ఆ 14 లో వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఏమంటుందంటే, ద ఆడిటర్ హ్యాస్ టు రిపోర్ట్ వెదర్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మళ్ళీ చాలా సార్లు రిపీట్ చేశారు మన డీటెయిల్ క్లాస్ లో. 141 subsection 3 subclause I, which talks about auditor has to report on whether company is having internal financial controls, whether that those are adequate, if adequate are operating effectively or not operating effectively. We have section 141 subsection 3 subclause I, which talks about an auditor has to report on whether a company is having internal financial controls which are adequate, which are operating effectively. ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్, నేను ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అనట్లా, ఇంటర్నల్ ఫైనాన్షియల్ కంట్రోల్స్ అంటున్నా. అర్థమైందా? మై పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, ఓకేనా? చలో, నౌ లెట్ మీ కమ్ టు దట్ డిస్కషన్ సార్. సో ఏమంటున్నా, అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటి సార్? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేసుకోవడం. మరి ఇలా చెక్ చేస్తాను సార్, త్రూ హ్యావింగ్ 2 రిలేషన్స్ సార్. ఇట్ మే బి త్రూ having a relation between financial to financial or non-financial to financial. Sir, non-financial to financial అంటే సార్, quantities to values. మీకు పర్చేజ్ సేల్స్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అనుకుంటా సార్. యూ ఆర్ హావింగ్ పర్చేజెస్, యూ ఆర్ హావింగ్ సేల్స్, యూ హ్యావ్ ద క్వాంటిటీస్, ఈచ్ యూనిట్ రేట్ అని బేస్ చేసుకొని అసలు పర్చేజ్ ప్రైస్ ఎంత ఉండాలి, సేల్ ప్రైస్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేస్తాం. నాన్ ఫైనాన్షియల్ అంటే క్వాంటిటీకి వాల్యూకి ఒక రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. మరి ఫైనాన్షియల్ టు ఫైనాన్షియల్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇట్ మే బి సార్ కంపారిజన్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ టు కరెంట్ ఇయర్. It may be sir current year budget to current year actual. It may be sir current year industry to current year entity. It may be current year auditors expectation to current year actual. Simple sir. Last year data ni current year data ni compare చేయడం, current year budget ని current year actual ని కంపేర్ చేయడం, మార్కెట్ లో ఉన్న రేట్స్ ని మన రేట్స్ ని కంపేర్ చేయడం. లేదంటే సార్ ఒక ఆడిటర్ తనకు లాస్ట్ 5-6 years ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ ని యాక్చువల్లీ కంపేర్ చేయడం. సార్ మరి బడ్జెట్ కి ఆడిటర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? నేను చెప్పా ఆల్రెడీ క్లాస్లోనే. బడ్జెట్స్ అనేవి యాక్చువల్స్ బేసిస్ గా ఉంటాయి. లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్ అండ్ కంపెనీస్ టార్గెట్స్, ప్రీవియస్ ఇయర్ యాక్చువల్, కంపెనీస్ ఫ్యూచర్ టార్గెట్స్ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని బడ్జెట్ సెట్ చేస్తారు. కానీ మన ఆడిటర్గా మనం అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ చేసేటప్పుడు బడ్జెట్స్లో టార్గెట్స్ ఇస్తున్నారు. కంపెనీ మార్కెట్లో 20% రేట్ ఉంటే కంపెనీ మనొచ్చు టార్గెట్ 40% ఇవ్వచ్చు కదా. కానీ వాట్ ఈస్ ఐడియల్ రేట్ సార్? 20% 40% సార్? 20%. అర్థమవుతుందా? ఇలాంటి ఒక డిస్కషన్ చాలా డీటెయిల్గా చేసే క్లాస్లో. సార్ బడ్జెట్కి ఆడిటర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే, బడ్జెట్ అంటే ఏంటి? లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్ని బేస్ చేసుకొని, బేస్డ్ ఆన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్ను ఆడిటర్ ఇస్ గోయింగ్ టు సెట్ ఏ టార్గెట్ సార్. ఆ టార్గెట్ బేస్డ్గా
బడ్జెట్ ప్రిపేర్ అవుతాయి. కానీ టార్గెట్స్ అన్ని ఇప్పుడు గొంతమ్మ కోరికలు అందరికీ ఉంటాయి, అవన్నీ నిజంగా రూల్ ఉందా? నో సార్. సో పాయింట్ ఏంటి, మనం అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు when you are performing analytical procedure sir, you are supposed to check only and only the market. Example sir, last 5 years గా 20% growth rate ఉంది సార్. లాస్ట్ 5 years గా we have a growth rate of 20% సార్. కంపెనీ ఏమంటుంది, నా కరెంట్ ఇయర్ 40% గ్రోత్ రేట్ కావాలంటుంది. ఈజ్ ఇట్ ప్రాక్టికలీ పాసిబుల్ సార్? నో. జనరల్ ఎవ్రీ ఇయర్ 20% సార్. కానీ మార్కెట్లో ఏమంటున్నారు, మార్కెట్ 20% అయితే మనోడు ఏం చేస్తున్నాడు, 40% అవుతున్నాడు. మరి 40% అరే మ్యాచా ఏంటి మరి, వేస్ట్ ఫెలో లిసన్. సో మామూలుగా మార్కెట్లో 20% సార్, మార్కెట్లో 20% నడుస్తుంది. కానీ మనోడు ఏమంటున్నాడు, కంపెనీ వాడు బడ్జెట్లో 40% అంటున్నాడు. ఈజ్ ఇట్ ప్రాక్టికలీ పాసిబుల్ సార్? నో. మరి 40% ని యాక్చువల్లీ స్టేట్ అవే కంపేర్ చేయవచ్చా? అసలు కుదరదు కదా. కంపేర్ చేస్తే అది ఖచ్చితంగా తప్పే వస్తుంది. అందుకే ఏం చేయాలా, నేను బడ్జెట్ పెట్టేప్పుడే, నేను ఆడిటర్గా కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా బడ్జెట్తో కంపేర్ చేయకుండా ఆడిటర్ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ క్రియేట్ చేస్తాడు. ఏంటి ఎక్స్పెక్టేషన్? 20%. ఆ 20% యాక్చువల్లీ కంపేర్ చేస్తాడు. అర్థమైందా? సో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ సార్? యాజ్ ఆడిటర్ వైల్ పర్ఫార్మింగ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ యు ఆర్ అరే లిజన్ ద క్లాస్. నో వాట్ హ్యాపెండ్, ఫోన్ నేను బోధలే వస్తుంది ఫోన్. వేస్ట్ ఫెలో. ఏంటి సీక్రెట్సా? చెత్త ఫెలో. కంప్లీట్. సో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ సార్? అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ ఏంటి? ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ based on an acceptable, that is plausible relation between financial to financial or non-financial to financial. మరి ఫైనాన్షియల్ టు ఫైనాన్షియల్ ఏంటి సార్ అంటే అమౌంట్కి కంపారిజన్. ఏ అమౌంట్ సార్? ప్రీవియస్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ బడ్జెట్ టు కరెంట్ ఇయర్ యాక్చువల్, కరెంట్ ఇయర్ ఇండస్ట్రీ టు కరెంట్ ఇయర్ ఎంటిటీ, కరెంట్ ఇయర్ ఆడిటర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ టు కరెంట్ ఇయర్ యాక్చువల్. నాన్ ఫైనాన్షియల్ టు ఫైనాన్షియల్ అంటే క్వాంటిటీకి వాల్యూకి రిలేషన్. మీకు ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుంటే ఆక్యుపెన్సీ రేషియో, ఒక హోటల్ ఆక్యుపెన్సీ రేషియోకి రెవెన్యూకి లింక్ పెట్టా సార్. ఒక ఎంప్లాయీ కౌంట్కి రెవెన్యూ ఎంప్లాయీ కౌంట్కి ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెండిచర్ లింక్ పెట్టాం. క్లాస్లో చాలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పని వాళ్ళకి చెప్పడం కుదరదు ఇప్పుడు. సో ఎంప్లాయీ నెంబర్కి, ఎంప్లాయీ వాల్యూకి, శాలరీ వాల్యూకి, లైక్ మీకున్న ఆక్యుపెన్సీ రేట్ అంటే హోటల్లో ఎన్ని రూమ్స్ బుక్ అవుతున్నాయి దానికి రెవెన్యూకి లింక్ పెట్టాం. గుర్తున్నాయా? ఒక సిఏ ఫామ్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్కి పర్ పర్సన్ రెవెన్యూకి లింక్ పెట్టాం. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే సార్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ టు ఫైనాన్షియల్ అంటాం. సో ఇలా మొత్తానికి నంబర్ గేమ్ ఆడేసి యూఆర్ గోయింగ్ టు ప్లే నంబర్ గేమ్ సార్. By having a number game thing done sir, you are going to check whether amount is correct or wrong. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా వినండి సార్. సార్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్కి ఫీ 40 lakhs ఇచ్చాను సార్. కరెంట్ ఇయర్ ఎంత ఉండాలి సార్? లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆడిట్ ఫేమస్ సార్ 40 lakh. కరెంట్ ఇయర్ 40 lakh ఉండాలి, లేదంటే 10% అటు ఇటు ఉండాలి. బట్ కరెంట్ ఇయర్ రికార్డింగ్ 140 lakhs. టెల్ మీ రీజనబుల్, నాట్ రీజనబుల్? నాట్ రీజనబుల్. హౌ యూ నో దిస్ సార్? బై కంపేరింగ్ విత్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. సార్ కరెంట్ ఇయర్ యువర్ సేల్స్ వాస్ కమింగ్ టు 100 crores సార్. మీ సేల్ 100 crores ఉంది సార్. అండ్ ఐ నో సార్ యువర్ GST percentage is 18% సార్. సేల్ 100 crore, GST 18% సార్. ఎంత రావాలి GST రెవెన్యూ? కలెక్షన్ 18 crores. కానీ ఎంత రికార్డ్ చేస్తున్నారు? 180 crores రికార్డ్ చేస్తున్నాడు. కరెక్ట్ రాంగ్ సార్? రాంగ్. అలా కాకుండా సార్ 180 ఎక్కువ అయిపోయింది, లేదా 22 crores అంటున్నాడు సార్. కరెక్ట్ రాంగ్? రాంగ్. ఎలా తెలిసింది? బై హ్యావింగ్ ఎ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఫైనాన్షియల్ టు ఫైనాన్షియల్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? సో సింపుల్ సార్. ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేయకుండా సింపుల్గా ఒక నెంబర్ని ఇంకో నెంబర్ని కంపేర్ చేసి, ఒక క్వాంటిటీని ఇంకో నెంబర్ని కంపేర్ చేసి ఆ ఎవిడెన్స్ కరెక్ట్ కదా ప్రూవ్ చేస్తున్నా, దాన్ని ఏమంటా? అనలిటికల్ ప్రొసీజర్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. మరి అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ని ఏ లెవెల్లో చేయొచ్చు సార్? వీ కెన్ డూ ఇన్ 3 levels సార్. అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 3 levels సార్. వన్ ఈజ్ ప్లానింగ్ లెవెల్, సెకండ్ వన్ సార్ టెస్టింగ్ లెవెల్, థర్డ్ వన్ సార్ కంప్లీషన్ లెవెల్, ఐ కెన్ సే కన్క్లూజన్ లెవెల్. ప్లానింగ్ ఫేజ్, టెస్టింగ్ ఫేజ్, కన్క్లూజన్ ఫేజ్. ప్లానింగ్ ఫేజ్ అంటే నథింగ్ బట్ సార్ యువర్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్. అందరికీ రిస్క్ అసెస్మెంట్ గుర్తుంది కదా? అందులో ఎన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మొత్తం మనకి? 4 techniques. వాట్ ఇస్ దట్ సార్? ఎంక్వైరీ, ఇన్స్పెక్షన్, అబ్జర్వేషన్, అనలిటికల్ ప్రొసీజర్. అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ చెప్తున్నా ప్లానింగ్ ఫేజ్ అని. ఎస్ సార్. సార్ టెస్టింగ్ ఫేజ్. సార్ అందరికీ సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్ గుర్తుందా సార్? సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్లో హౌ మెనీ టెక్నిక్స్ వీ హావ్ సార్? 7 techniques. ఆ 7లో అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ ఒకటి ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సార్ GST అని చెప్పా సార్. మీ సేల్స్ 100, GST 18 ఉండాలి, కానీ 22 ఉంది సార్. ఇది ఎక్కడ చేస్తాం సార్? సేల్స్ వెరిఫై చేసేది రిస్క్ అసెస్మెంట్, కంప్లైన్స్, సబ్స్టాంటివ్ సార్? సబ్స్టాంటివ్. అలా అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ని ప్లానింగ్ ఫేజ్లో, టెస్టింగ్ ఫేజ్లో, కంప్లీషన్ ఫేజ్లో. సార్ ప్లానింగ్ టెస్టింగ్ బాగానే ఉంది సార్, మరి కంప్లీషన్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి సార్? అంటే వెరీ సింపుల్. ఆడిట్ అంతా అయిపోయాక మనం చేసిన ఆడిట్, మనం మేనేజ్మెంట్ చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని మేనేజ్మెంట్ నిజంగా కన్సిడర్ చేస్తుందా లేదా, ఏదన్నా అబ్నార్మల్ డీవియేషన్స్ ఉన్నాయా ఒకసారి రీకన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. సో రీకన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇంకొకసారి లాస్ట్ ఇయర్ని కరెంట్ ఇయర్ బడ్జెట్ని కరెంట్ ఇయర్ యాక్చువల్ని కంపేర్ చేసుకొని ఒక కన్క్లూజన్కి వస్తా. దాన్ని ఏమంటారు సార్? కంప్లీషన్ ఫేజ్ అంట. So ultimately sir, analytical procedure can be performed at how many stages sir? 3 stages. What is that sir? Planning phase, testing phase, completion phase. Sir planning phase lo మనం ఎందుకు చేస్తాం sir? Very simple, for knowing whether risk is higher or risk is lower.
Testing phase, sir, whether material misstatements are existing or not existing. And conclusion, sir, whether our understanding about the company is correct or wrong. నేను ఆడిట్ అంతా అయిపోయాక నాకున్న అండర్స్టాండింగ్ కరెక్ట్ రాంగా తెలుసుకోవడం కోసం కంప్లీషన్లో చేస్తా. ఇదంతా డిస్కషన్ జరిగిందా లేదా? ఎస్ సార్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ సార్ నెక్స్ట్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్. లాస్ట్ పాయింట్ ఫర్ ద డిస్కషన్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్. మరి అలా అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ అనేది మనకి ఎన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి సార్? బేసికలీ 4 టెక్నిక్స్ దేర్ సార్. ఫర్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ వి హావ్ ఓన్లీ టెక్నిక్స్ సార్, 4 టెక్నిక్స్. వాట్ ఇస్ దట్ సార్? రేషియో అనాలిసిస్, ట్రెండ్ అనాలిసిస్, reasonableness testing and structural modeling. We have total techniques sir. How many? 4 techniques. 1 minute. చలో లెట్స్ కంటిన్యూ సార్. ఏం లేదు, కొన్ని పాయింట్స్ క్లాస్లో చెప్పాలని నోట్ చేసుకున్నాను అనమాట. అవన్నీ కవర్ అయ్యా లేదా అని చూసుకుంటున్నాను అంతే, ఏం లేదు అంతలో. ఓకేనా? ఓకే, లీవ్ ఇట్ సార్. మరి మర్చిపోయాను అనుకో, మీ క్లాసు నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఉండదు. సో దట్స్ సో ఈ చాప్టర్లో ఈ పాయింట్ ఉంది, ఈ చాప్టర్లో ఈ పాయింట్ చెప్పాలి, అది అయిందా లేదా అని చూసుకుంటున్నాను అంతే. నథింగ్ వర్త్ ఏంటంటే. ఓకే, లీవ్ ఇట్ సార్. So what we are discussing sir in analytical procedure, how many techniques we have sir? 4 techniques. Ratio analysis, trend analysis, reasonableness testing and structural modeling. Sir, ratio analysis అంటే వెరీ సింపుల్. ఏదైతే నాన్ ఫైనాన్షియల్ టు ఫైనాన్షియల్ చేస్తున్నావో, ఫైనాన్షియల్ టు ఫైనాన్షియల్ చేస్తున్నావో దాంట్లో రేషియోని యూజ్ చేస్తా. ఇప్పుడు చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ సార్, 100 is the sale, 18 should be the revenue. సారీ, 100 is the sale, 18 should be the GST. ఎలా తెలిసింది? ఎందుకంటే సార్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఇంటూ GST పర్సంటేజ్ బికమ్స్ యువర్ GST అమౌంట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ పర్సంటేజ్ అనేది రేషియోనా కాదా? ఎస్ సార్. అలా ఒక రేషియోని యూజ్ చేసుకొని నేను ఆ అమౌంట్ కరెక్ట్ కాదా డిఫినేషన్ తీసుకుంటున్నా. కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ టు బి రేషియో అనాలిసిస్? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ట్రెండ్ అనాలిసిస్. ట్రెండ్ అనాలిసిస్ ఏంటి సార్ అంటే ఒక లాస్ట్ 4 years ని కంపేర్ చేశా సార్. ఇయర్ 1, ఇయర్ 2, లెట్స్ సే ఇయర్ 3 అండ్ ఆల్సో ఇయర్ 4. సార్ ఇయర్ 1 లెట్స్ సే 10 crores సార్, ఇయర్ 2 లెట్స్ సే 12 crores సార్, ఇయర్ 13 లెట్స్ సే, ఇయర్ 3 లెట్స్ సే 14 crores సార్, ఇయర్ 4 లెట్స్ సే 16 crores, ఇయర్ 5 ఎంత ఉండాలి? అదే 10, 12, 14, 16 అంటే 18 ఉంటుందా లేదా? ఎస్ సార్. సో 18.12 ఉంది సార్. రీజనబుల్, నాట్ రీజనబుల్? రీజనబుల్ ఓన్లీ. అలా ఏం చేస్తున్నా అంటే లైక్ ట్రెండ్ ఎలా ఉంది, గ్రోత్ ఎలా ఉందో ఆ గ్రోత్ ప్రకారం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉంటుందో ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకుంటున్నా. దాన్ని ఏమంటాం సార్? ట్రెండ్ అనాలిసిస్ అంట. నెక్స్ట్ వన్ సార్, రీజనబుల్నెస్ టెస్టింగ్ అంట. రీజనబుల్నెస్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే అసలు ట్రెండ్ యూజ్ చేయట్లా, ఏ రేషియో కూడా యూజ్ చేయట్లా. సింపుల్ సార్, ప్రీవియస్ ఇయర్ని కరెంట్ ఇయర్ని డైరెక్ట్గా కంపేర్ చేస్తున్నా. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత ఉంది సార్? ఆడిట్ ఫీ 40 lakh ఉంది, కరెంట్ ఇయర్ 40 lakh ఉంది సార్. రీజనబుల్, నాట్ రీజనబుల్? రీజనబుల్. లాస్ట్ ఇయర్ 40 lakh ఉంది సార్, కరెంట్ ఇయర్ 44 lakh అయింది సార్. ఎందుకని? వర్క్ పెరిగింది అంటే ఆడిటర్ 4 lakh ఎక్స్ట్రా అడిగాడు. రీజనబుల్, నాట్ రీజనబుల్? రీజనబుల్. అలా ప్రీవియస్ ఇయర్ని కరెంట్ ఇయర్ని కంపేర్ చేస్తూ ఐ చెక్ వెదర్ రీజనబుల్ ఆర్ నాట్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, స్ట్రక్చరల్ మోడలింగ్. సో దిస్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ద టెక్నిక్ విచ్ ఇస్ జనరలీ నాట్ యూస్డ్ బికాస్ ఇట్స్ కాస్ట్లీ ప్రాసెస్. ఏంటంటే మనకున్న స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ అన్ని, మ్యాథమెటికల్ టూల్స్ అన్ని వాడతారు. ఇది ప్రోగ్రెషన్ అని, రిగ్రెషన్ అని, ర్యాండమ్ థియరీస్ అని, లైక్ మ్యాథమెటిక్స్ థియరీ లైక్ ఏమంటారు, వీ హ్యావ్ సమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ థియరీస్ ఉంటాయిగా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ థియరీస్. ఆ స్టాటిస్టిక్స్ మొత్తాన్ని వాడేసి ఒక టూల్ డెవలప్ చేశారు సార్. ఆ టూల్కి మనం డేటా ఇస్తే అదే కొన్ని పిచ్చి పిచ్చి క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని వేసి మనకి ఇస్తుంది అనమాట అవుట్పుట్. సో బేసిక్గా అదన్నీ ఏంటంటే కాస్ట్లీ ప్రాసెస్. జనరల్గా స్ట్రక్చరల్ మోడలింగ్ ఎవరు ప్రిఫర్ చేయట్లా మార్కెట్లో, ఎందుకంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అండ్ అక్కడ మైండ్ కాకుండా ఫార్ములాస్ అప్లై అవుతున్నాయి. యూఆర్ నాట్ అప్లైయింగ్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్ సార్, యూఆర్ అప్లైయింగ్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ లైక్ ఏమంటారు ఒక టెక్నికల్ బ్రెయిన్. మనకు ఆడిట్లో కావాల్సింది ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్. అరే క్లియర్ నో? ఎస్ సార్. సో ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్ ల్యాక్ అవుతుంది, మీరు ఎక్కువగా కాస్ట్ అనవసరంగా ఖర్చు పెడుతున్నారు కాబట్టి స్ట్రక్చరల్ మోడలింగ్ ఎవరు ప్రిఫర్ చేయడు. మరి మొత్తంలో దేన్ని అసలు ఈ మెథడ్లో ఏది దేనికోసం బెటర్ అవుతుంది సార్ అంటే వెరీ సింపుల్ సార్, రేషియో అనాలిసిస్ కెన్ బి మోర్ బెటర్ యూస్ ఫర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సార్ అలానే P&L వాడొద్దని కాదు, వాడొచ్చు, బట్ మోర్ స్పెసిఫిక్గా బ్యాలెన్స్ షీట్ హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఐ కెన్ రైట్ సార్ బోత్, ఐ కెన్ యూజింగ్ ఫర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ P&L. సార్ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ కెనాట్ బి యూస్ ఫర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ట్రెండ్ అంటే ఏంటి? ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చేంజెస్. సార్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చేంజెస్ దేనిలో బెటర్ కంపేర్ చేయొచ్చు? P&L మాత్రమే కంపేర్ చేయొచ్చు. సార్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఓన్లీ కరెంట్ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ కూడా ఉంటాయా? ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ కూడా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ట్రెండ్ వేయలేను అక్కడ. సో దిస్ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ ఓన్లీ కెన్ బి డన్ ఫర్ వాట్ సార్? P&L ట్రాన్సాక్షన్స్. అండ్ రీజనబుల్నెస్ టెస్టింగ్ సార్ కెన్ బి డన్ ఫర్ బోత్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ఆల్సో P&L both. Are we clear? Yes sir. This is our discussion about these points sir. మరి ఈ పాయింట్స్ అన్ని చేశాక అసలు పర్పస్ ఏంటి సార్ అంటే వెరీ సింపుల్ సార్. వాట్ విల్ డూ నా యూజింగ్ ఆల్ యువర్ టెక్నిక్స్, మీకు టెక్నిక్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ డెవలప్ చేస్తావు. యూఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ని యాక్చువల్తో కంపేర్ చేస్తావు. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మెథడ్స్ ఉన్నాయిగా, ఆ మెథడ్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ డెవలప్ చేస్తావు. ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఇయర్ 1 ఉంది, 2 ఉంది, 3 ఉంది. ఇయర్ 1 10 lakhs, ఇయర్ 2 12 lakhs, 14 lakh. ఇయర్ 4 ఎంత ఉండాలి? అరే 10, 12, 14, 16 ఎస్ సార్. సో విల్ డెవలప్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ 16. యాక్చువల్తో కంపేర్ చేస్తావు సార్, ఎంత ఉంది? ఎగ్జాక్ట్లీ 20 lakhs ఉంది అనుకుందాం సార్. టెల్ మీ రీజనబుల్, నాట్ రీజనబుల్? నాట్ రీజనబుల్. ఇమీడియట్లీ సార్ యూఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ఇట్, యూఆర్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ సార్? కంటిన్యూ.
అలా కాకుండా ఒకవేళ ఎగ్జాక్ట్గా 16.2 ఉంది అనుకోండి, 16.2 అనుకోండి, రీజనబుల్ నాట్ రీజనబుల్, రీజనబుల్. డీవియేషన్ ఇస్ దేర్ నాట్ దేర్, దేర్. బట్ మెటీరియల్ ఇమ్మెటీరియల్, ఇమ్మెటీరియల్. సో ఇఫ్ డీవియేషన్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఆర్ డీవియేషన్ ఇస్ దేర్ బట్ ఇమ్మెటీరియల్, ఫ్లక్చుయేషన్ ఇస్ దేర్ బట్ ఇమ్మెటీరియల్, ఆర్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఇస్ నాట్ దేర్, inconsistency is there but immaterial, or inconsistency is not there. మూడు చెప్పే పాయింట్స్, ఇన్కన్సిస్టెన్సీ, డీవియేషన్స్ ఆర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అసలు లేవు, ఉన్నా కూడా ఇమ్మెటీరియల్ గా ఉన్నాయి. సో యూల్ ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ, యూల్ ఎండ్ ద మ్యాటర్ సార్, ఎండ్ ద మ్యాటర్. బట్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ డీవియేషన్, సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఇక్కడ 16 ఉండాలి, 20 ఉంది, డీవియేషన్ ఇస్ దేర్ నాట్ దేర్, దేర్. సో 16 ఉండాలి, 20 ఉంది అని మెటీరియల్, ఇమ్మెటీరియల్ సార్, మెటీరియల్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 30-40% అని చెప్పొచ్చా? ఎస్ సార్. సో మెటీరియల్. Immediately you are going to have a enquiry with the management. సార్ ఎక్స్పెక్టేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం, దాన్ని యాక్చువల్తో కంపేర్ చేస్తాం, చేయగానే డీవియేషన్ వస్తే అది మెటీరియల్ అయితే, ఇఫ్ దట్ ఈస్ మెటీరియల్, యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ ఎంక్వైరీ విత్ ద మేనేజ్మెంట్. మేనేజ్మెంట్ అడుగుతాం, మేనేజ్మెంట్ ఇదిగో ఇలా చెక్ చేసా, ఇది అవుట్పుట్ ఇలా వచ్చింది, మరి నేను చేసిన తర్వాత కరెక్టేనా అడుగుతా. మేనేజ్మెంట్ ఏమంటుంది? సార్ కరెక్టే కదా సార్, అది కూడా కరెక్టే కదా సార్ అనాలి మేనేజ్మెంట్. మేనేజ్మెంట్ ఏందనుకో అది కూడా కరెక్ట్ అంటే ఏమవుతుంది సార్, అబ్వియస్గా మిస్టేక్ ఉన్నట్టే. బట్ మేనేజ్మెంట్ అరే వేస్ట్ ఫెలో, నీ క్యాలిక్యులేషన్ తప్పు ఉంది, రే వేస్ట్ ఫెలో, యువర్ క్యాలిక్యులేషన్ వాజ్ మిస్టేక్. సో పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు జిఎస్టీ ఓన్లీ 18% తీసుకున్నావు, కానీ నేను 2 ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముతున్నా, ఒకటేమో 18% ఉంటుంది, ఇంకో 28 ఉంటుంది. అలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీ క్లాస్లో. అని మేనేజ్మెంట్ నాకు కళ్ళు తెరిపించింది అనమాట. దే టోల్డ్ సార్ ఇదిగో ఇలా 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 కాదు ఇలా చేయాలి అని మేనేజ్మెంట్ నాకు చెప్పారు, ఎందుకంటే కొన్ని చేంజెస్ జరిగాయి. ఇమీడియట్లీ సార్ టెల్ మీ సార్, ఐ హావ్ టు స్టాప్ దేర్, ఐ హావ్ టు ప్రొసీడ్ సార్, స్టాప్ దేర్ అంటే టెల్ మీ సార్ డీవియేషన్ ఇస్ దేర్ నాట్ దేర్. యాక్చువల్గా డీవియేషన్ లేదు, కానీ నేను ఉన్నాయి అనుకున్నా అంతే. ఏంటి అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఒకవేళ మేనేజ్మెంట్ చెప్పలేకపోతుంది, మేనేజ్మెంట్ చేస్తే తెలియదు, గుర్తులేదు, మర్చిపోయా, అది దాట్ సేయింగ్ సార్ అది కూడా కరెక్టే కదా సార్. సో మేనేజ్మెంట్ ఏమంటుంది, వాళ్ళకి కూడా ఆన్సర్ లేదు, మరి లేకుంటే ఏం చేయాలి సార్, కొత్త ఆపేయాలా, ఫర్దర్ పర్ఫామ్ చేయాలి. ఏంటి పర్ఫార్మెన్స్ సార్? 7 టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, 7లో ఆల్రెడీ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ అయిపోయింది, చేసింది ఏంటి అనలిటికల్ ప్రొసీజర్. ఆ తర్వాత ఎంక్వైరీ కూడా అయిపోయింది, ఇంకా మిగిలింది ఏంటి 5 టెక్నిక్స్. అర్థమైందా సార్? వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ సార్, యూ ఆర్ డూయింగ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్, హౌ you are creating expectation, you will compare with the actual, you will find the deviation, if there, check whether material immaterial, if that is material you will go for inquiry with the management. If management is in a position to give you evidence sir, well and good, if not giving sir, you will go for further verification, further procedures. Are we clear? That is about analytical procedure, that's it, nothing great here. Done. Next one, నేను అన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసా, అనలిటికల్ ప్రొసీజర్లో ప్రతి క్వశ్చన్ కవర్ అయింది. హలో ఇక్కడ సో కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అనే పాయింట్ ఒకటి మిస్ అయింది అనుకోండి, మిగతా కవర్ అయ్యా. ఒక చిన్న ఫ్యాక్టర్స్ అనే పాయింట్ అది మీరు తర్వాత చదువుకోవచ్చు, అర్థమైపోతుంది. డిసగ్రిగేషన్ అని కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి, అవి మీకు చూసుకోవచ్చు. సో లీవ్ ఇట్ సార్. నౌ ఇంపార్టెంట్ అంతా చెప్పేసా, వదిలేట్ సార్. నౌ లెట్ మీ కమ్ టు ద ఎస్ఏ 530. విల్ డూ వన్ థింగ్, రే నాకు ఏదేమైనా కంప్లీట్ క్లాస్ ఇంకా కరెక్ట్గా ఎంత టైం ఉంది, 1 hour ఉంది. సో 1 hour ఐ థింక్ 1.5 hours ఉంది అనుకుంటా. సో మీ ఇష్టం, నేను 7:30 వరకు చెప్తా, ఆ తర్వాత మీరు కోఆపరేట్ చేసే చెప్తా, లేదంటే వెళ్ళిపోతుంది, నాకే బెటర్ కదా. It depends sir. So let's proceed sir. Now listen, SA 530 sir, which talks about something called audit sampling. నేను అదే చేస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు సార్. ఇది అయిపోయిన వెంటనే I'll go to straight away types of audit sir. అది అయిపోయిన వెంటనే టైప్స్ ఆఫ్ ఆడిట్, అది ఒక మాక్సిమం 30 minutes డిస్కషన్, 30 కూడా కాదు 25 minutes డిస్కషన్. అది అయిపోయిందంటే విల్ గో టు ద డిస్కషన్ అబౌట్ సమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్, అదొకటి ఇంపార్టెంట్, అది చెప్పారంటే ఇంకా అంతే. సో మై పార్ట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ సార్. సో వినండి, ఇంకా ఏదైనా స్పెసిఫిక్గా ఈ డౌట్ ఉంది సార్ అని అడిగితే చెప్పేస్తాను, నో ప్రాబ్లమ్ సార్. నాకు ఎనీవేస్ లాస్ట్ 20 minutes ఫర్ డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ ఓన్లీ, లీవ్ ఇట్. సో అన్ని డౌట్లేనా? SA 530 సార్, ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ఆడిట్ శాంప్లింగ్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ సార్? Deciding to verify less than 100% transactions can be called as sampling. Tell me sir, sampling is permitted not permitted? Permitted. Why sir? Because auditor has time and cost constraint. Auditor ki inherent limitations ఉన్నాయి, time and cost constraint ఉంది కాబట్టి 100% sampling ఇస్తున్నాడు. ఒకవేళ శాంప్లింగ్ కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఏం చేయాలి? నీకు నచ్చినట్టుగా చేయకూడదు, కథలన్నీ మరకూడదు. ఏం చేయాలా? SA 530 ఫాలో అవ్వాలా. SA 530 says sir, you are supposed to follow some procedure. ఏంటా ప్రొసీజర్ సార్ అంటే, సార్ మనకి ఫస్ట్ ఉన్న డేటా మొత్తం ఉంది కదా. ఇప్పుడు నేను ఒక 100 లెట్స్ సార్, ఒక 3,000 లెట్స్ 10,000 ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నాయి అనుకోండి సార్. there are 10,000 transactions, let's say 10,000 purchases. ఈ పర్చేస్ మొత్తాన్ని ఏమంటారంటే we will call it to be population sir. What do we call it sir? Population. The entire set of data which should be verified, from which a sample should be taken. Listen, a entire set of data which should be verified, from which a sample should be picked, can be called as a population. మరి ఈ పాపులేషన్ నుండి మొత్తం వెరిఫై చేస్తానా, కొంత డేటా పిక్ చేస్తానా? ఓన్లీ సమ్ డేటా విల్ పిక్ సార్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ పికింగ్ సమ్, లెట్స్ సే 30% సార్. 30% మాత్రమే తీస్తున్నా. హౌ మెనీ సార్? 3,000. Now this 30% can be called as a sample size. Listen sir, the entire set of data from which a sample should be picked can be called as population,
from which sir we are picking some percentage of data. That percentage of data can be called out sir audit sample size. ఈ శాంపుల్స్ 30% అయితే ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చాయి 3000. దీస్ 3000 ట్రాన్సాక్షన్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ శాంపుల్. ఈ 3000 ట్రాన్సాక్షన్ ఏమంటాను సార్ శాంపుల్ అంట. మరి శాంపుల్ని వెరిఫై చేస్తా ఓకే సార్. మరి శాంపుల్ని వెరిఫై చేశాక మరి వాట్ ఎవర్ ద అవుట్ ట్రై గెట్ సార్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఉండొచ్చు లేదంటే మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ లేవచ్చు ఉండకపోవచ్చు. ఇఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్ సార్ సార్ లెట్స్ సే మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ నాట్ దేర్ సార్ మిస్టేక్స్ లేవంటే ఈ 3000లో లేకుంటే వాట్ ఆర్ టు దిస్ సార్ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఓన్లీ 3000 ఎంటైర్ 10000 సార్ ఎంటైర్ 10000. సో వెన్ ఐమ్ ఫీలింగ్ సార్ దెర్ ఆర్ నో మెటీరియల్ మిస్టేక్ ఇన్ ద శాంపుల్లో మిస్టేక్ లేవంటే ఆ పాపులేషన్లో మిస్టేక్ లేనంటే అందుకని ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే ఆల్వేస్ వెన్ యూఆర్ పికింగ్ ఎ శాంపుల్ ద శాంపుల్ షుడ్ బి రిప్రజెంటింగ్ ద ఎంటైర్ పాపులేషన్. మీ పికింగ్ ఆఫ్ శాంపుల్ ఎలా ఉండాలి ఈ అన్నిటికీ ఈక్వల్ ఛాన్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎవ్రీ స్టాటమ్ ఎవ్రీ శాంప్లింగ్ యూనిట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఏ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అంటే ప్రతి ఒక్క పాయింట్కి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్కి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ అవ్వాలి. అది ఎలా చేయాలి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీ పాపులేషన్ శాంపుల్ తీసావు కదా ఆ శాంపుల్ చేశాక శాంపుల్లో మిస్టేక్ లేకుంటే పాపులేషన్ లేనట్టే శాంపుల్లో ఉంటే పాపులేషన్ ఉన్నట్టే. అర్థమవుతుందా సార్ నా మిస్టేక్ రాదు సార్ పాపులేషన్లో ఫ్రీ యూల్ గో ఫర్ అన్మాడిఫైడ్ అన్మాడిఫైడ్. మరి మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ కనుక శాంపుల్లో ఉంటే ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఈ 3000 వెరిఫై చేశాక యూఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ సమ్ 30 crores ఆఫ్ మిస్టేక్ సార్ 30 crore మిస్టేక్ దొరికింది సార్. ఈ 30 crore మిస్టేక్ ఉంది మొత్తం 10,000లో ఓన్లీ 3000 సార్ ఓన్లీ 3000లో సార్ 3000లో 30 ఉంటే 10,000 ఎంత ఉంటాయి యూల్ గో ఫర్ ప్రపోర్షన్ ఎస్ సార్. హౌ ప్రపోర్షన్ సార్ 30 divided by 30%. వాట్ ఈస్ ది 30% శాంపుల్ సైజ్ హౌ మచ్ ఇస్ ఆన్సర్ సార్ 100. అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. అది ఏమంటాం సార్ ప్రొజెక్షన్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్ ఇఫ్ యూఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఏ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్ ఎ శాంపుల్ యూ షుడ్ నాట్ స్ట్రేట్ అవే అప్లై సార్. స్ట్రేట్ అవే మెటీరియల్ చెక్ చేయొద్దు. ఏం చేయాలా దాన్ని పాపులేషన్ మొత్తాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. ప్రొజెక్షన్ అంటే ఏంటి సార్ ఈ శాంపుల్లోనే ఎంత మిస్టేక్ ఉంటే పాపులేషన్ మొత్తానికి ఇంకెంత మిస్టేక్ ఉంటుందో అర్థమవుతుందా ఎస్ సార్. అలా ప్రొజెక్షన్ చేయాలి సార్. ఆ ప్రొజెక్షన్ చేసే ప్రాసెస్లో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ప్రొజెక్షన్ చేయాలి చేశాక అది మెటీరియల్ ఇమ్మెటీరియల్ చెక్ చేసుకోవాలి. ప్రొజెక్షన్ చేసే ముందు చెక్ చేయడం కాదు ఎందుకంటే నేను చెక్ చేయాల్సింది ఓన్లీ ఒక 30% కాదు 100%. అర్థమైందా ఫస్ట్ గో ఫర్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్టర్ ప్రొజెక్షన్ గో ఫర్ చెకింగ్ మెటీరియల్ ఇమ్మెటీరియల్. ఆఫ్టర్ ప్రొజెక్షన్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఇమ్మెటీరియల్ సార్ ఇగ్నోర్. ఆఫ్టర్ ప్రొజెక్షన్ ఇఫ్ ఇట్స్ మెటీరియల్ నా యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఇట్. ఆర్ వి క్లియర్ ఎస్ సార్. అండ్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే ఈ ప్రొజెక్షన్ అంతా చేసేది ఓన్లీ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్స్కి మాత్రమే. సార్ మీరు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ చెక్ చేస్తున్నారు సార్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ని చెక్ చేస్తున్నారు సార్. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ చెకింగ్ ప్రాసెస్లో ఏమైంది సార్ అంటే లెట్స్ యూఆర్ చెకింగ్ 30 కంట్రోల్స్ సార్. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ మీకు అందరికీ గుర్తుందా వాక్ త్రూలో ఒక ప్రాసెస్ చెప్పా గుర్తుంది కదా ఎస్ సార్. సార్ అంటే పర్చేజ్ ఇన్వెంటరీ రివార్డర్ లెవెల్ కానీ ఆ తర్వాత లాస్ట్లో డాక్యుమెంటేషన్ ఇవన్నీ దాంట్లో ఒక్కో ట్రాన్సాక్షన్లో 30 స్టెప్స్ ఉంటాయి సార్. ఒక్కో ట్రాన్సాక్షన్లో 30 స్టెప్స్ ఉంటాయి. అలా ఒక 10,000 ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఏం చేస్తావంటే నువ్వు ఒక 100 ట్రాన్సాక్షన్ పిక్ చేసావు లెట్స్ 1000 ట్రాన్సాక్షన్ పిక్ చేసావు వెరిఫికేషన్ కోసం. ఈ 1000 వెరిఫై చేస్తుంటే ప్రతి దాంట్లో ఈ 30లో ఒక 25 ఫాలో అయ్యారు సో లెట్స్ 20 ఫాలో అయ్యారు 10 కంట్రోల్స్ ఫాలో అవ్వాలా 20 రూల్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ 10 ఆర్ నాట్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ సార్. 10 ఫాలో అవ్వలేదంటే టెల్ మీ సార్ డీవియేషన్ ఇస్ దేర్ నాట్ దేర్. ఇక్కడ నువ్వు చేసింది శాంప్లింగ్ 100% సార్ శాంప్లింగ్ హలో 10,000లో 1000 చేసినట్టు శాంప్లేగా ఎస్ సార్. నా డౌట్ ఏంటంటే సార్ 1000 ట్రాన్సాక్షన్స్లోనే 10 into 1000 ఉన్నాయి అంటే అలాంటప్పుడు మరి అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ వెరిఫై చేసి ఉంటాయి డివైడెడ్ బై 90% డివైడెడ్ బై 10% చేస్తారేంటి క్వశ్చన్ అర్థమైందా సార్. వెరీ సింపుల్ రీజన్ సార్ వెరీ సింపుల్. ప్రొజెక్షన్ అర్థమైంది అందరికీ సార్. మిస్టేక్ దొరికింది శాంపుల్లోనే మిస్టేక్ ఉంటే మొత్తంలో ఎంత ఉంటుంది ప్రొజెక్షన్ ఇది అర్థమైంది కదా ఎస్ సార్. అలాగా నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే ఒక ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ చెక్ చేస్తున్నావు. ఇక చెక్ చేస్తుంది అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ సార్. హియర్ యూఆర్ చెకింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ సార్. ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు చెప్తుంది ప్రొసీజరే కదా పైన అమౌంట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చెప్పింది ప్రొసీజర్ సార్. ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఒక్కో ట్రాన్సాక్షన్కి కరెక్ట్గా నువ్వు 30 పాయింట్స్ వెరిఫై చేయాలి సార్. 30 రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి స్టెప్ బై స్టెప్ 30 రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఆ 30లో 20 అన్నిట్లో ఫాలో అవుతున్నారు 10 ఫాలో అవ్వట్లా. అలా నువ్వు ఒక 1000 ట్రాన్సాక్షన్ వెరిఫై చేసావు. వెరిఫై చేయాల్సింది 10,000 ట్రాన్సాక్షన్స్ నువ్వు వెరిఫై చేసింది 1000 ట్రాన్సాక్షన్స్ సార్. 10,000 ఇస్ ద పాపులేషన్ 1000 ఇస్ ద శాంపుల్. నా డౌట్ ఏంటంటే సార్ ఒక్కో ట్రాన్సాక్షన్లో 10 ఫాలో అవ్వట్లేదంటే మరి 1000 ట్రాన్సాక్షన్ ఎన్ని ఫాలో అవ్వలేదు 1000 into 10 హౌ మెనీ సార్ 10,000 అంటారా ఏంటి మీరు క్వశ్చన్ అర్థం కలదా సార్. వెరీ సింపుల్ సార్. ఒక ట్రాన్సాక్షన్లో రూల్ ఫాలో అంటే వేరే ట్రాన్సాక్షన్ రూల్ ఫాలో అంటే సార్ ఇక్కడ నేను మళ్ళీ దాన్ని ప్రొజెక్షన్ చేస్తే నా కౌంట్కి మించిపోతా లేదా అర్థమవుతుందా. నేను చేయాల్సింది ఏంటి చెప్పాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ సార్ దెర్ ఇస్ అ డీవియేషన్ హౌ మచ్ డీవియేషన్ సార్ 33.33% డీవియేషన్ అని చెప్పాలి అంతే. అంతేగాని సార్ 10 divided by 10% into 10,000 ట్రాన్సాక్షన్ అదంతా నడవదు. అర్థమైంది చెప్పింది
సార్ చేయాల్సింది ప్రొజెక్షన్ కాదనట్లా, దేనికి చేస్తా, ఓన్లీ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ అమౌంట్కి మాత్రమే ప్రొజెక్షన్ చేస్తా. పాలసీస్ ప్రొజెక్ట్ అది పెట్టాను ప్రొజెక్షన్ చేశాను అనుకో, అక్కడ ఉన్న రూల్సే 30, ఉన్న రూల్సే 30 స్టెప్స్ అని ఉన్నాయి, 30 ఉన్నాయి, నీ కౌంట్ 30 కాదు 3000 దాటిపోయింది. ఎక్కిందా మైండ్లోకి? సార్ ఐ హావ్ టు డూ ఫర్ ప్రొజెక్షన్ ఓన్లీ ఫర్ వాట్ సార్, మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ అమౌంట్స్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఐ కెనాట్ గో ఫర్ ప్రొజెక్షన్, ఐ హావ్ టు సీ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఒక దగ్గర రూల్ ఫాలో అవుతుంది, ఇంకో దగ్గర ఫాలో అవ్వరు, అంతే. ఇంకా అది నేను పర్సెంటేజ్ చూసుకోవాలి. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్, దట్ ఇస్ అబౌట్ ప్రొజెక్షన్ సార్. సరే సార్ ప్రొజెక్షన్ చేస్తున్నా, ఓకే అంతా బాగానే ఉంది సార్. బట్ నా పాయింట్ ఏంటంటే ఈ 10,000 పాపులేషన్ నుండి ఎంత చెప్పాను సార్, 1000 శాంపుల్ తీసానా లేదా? ఎస్ సార్. ఈ శాంపుల్ తీయడానికి ఏం మెథడ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర? వీ హ్యావ్ వాట్ మెథడ్ సార్? దట్ ఈస్ బీన్ టోల్డ్ బై SA 530. SA 530 ఏంటంటే నువ్వు శాంప్లింగ్ వెళ్ళాలి, పాపులేషన్ డేటా తీయాలి, కానీ శాంప్లింగ్ ఎలా చేస్తావు సార్? హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద శాంప్లింగ్ సార్? ఫర్ విచ్ దే ఆర్ గివింగ్ యూ సమ్ మెథడ్స్ సార్. ఏంటా మెథడ్ సార్? వీ హ్యావ్ బేసికలీ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ సార్? 2 types of methods sir. One is statistical sampling, next is non-statistical sampling. Sir, non-statistical sampling కోసం ఎక్కువ కష్టపడదు. Anything which is not a statistical sampling can be called as non-statistical sampling. I'll repeat sir. Anything which is not a statistical sampling can be called as non-statistical sampling. But biggest question sir, what is the meaning of statistical sampling? Any sampling which is following a structured and systematic and disciplined approach. A structure which is following what's a sampling method which is following a systematic, structured and disciplined approach. ఒక పద్ధతి, ఒక పార్ట్ ఉంటూ ఒక డీటెయిల్డ్గా వెళ్తున్నాం, ఒక మంచి ఆర్డర్లో వెళ్తున్నాం, దాన్ని ఏమంటాం సార్? స్ట్రక్చర్డ్, సిస్టమాటిక్ అండ్ డిసిప్లిన్. వాట్ వి కాల్ సార్? సిస్టమాటిక్. హియర్ సార్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ ఏ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ సెలెక్టెడ్. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి ఈక్వల్, అంటే నేను అన్నింటికి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నా, ఎవరికి బయాస్ చూపించట్లా. సార్ థర్డ్ పాయింట్ సార్, శాంప్లింగ్ రిస్క్ విల్ బి కన్సిడర్డ్. Sir, what is the meaning of sampling risk, sir? What is the meaning of sampling risk, sir? What is the meaning of sampling risk? ఆల్రెడీ ఏం చెప్పాను సార్, బికాస్ ఆఫ్ ఏ ఇన్అప్రోప్రియేట్ శాంపుల్, నువ్వు శాంపుల్ తప్పు తీసుకోవడం వల్ల లేదంటే శాంప్లింగ్ చేయడం వల్ల కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎస్కేప్ అవుతున్నాయి. ఆ ఎస్కేప్ నేను శాంప్లింగ్ రిస్క్ అన్నాను కదా. ఎస్ సార్. ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఓ 10,000 ట్రాన్సాక్షన్ వెరిఫై చేసావు, దాంట్లో నువ్వు శాంపుల్ తీసుకున్నావు 60% మాత్రమే. 60% వెరిఫై చేసావంటే ఈ మిగతా 40% ఇగ్నోర్ అయిందా లేదా? ఎస్ సార్. దీనిలో మిస్టేక్ ఉండొచ్చేమో, ఎవరికి తెలుసు? In this 40% which is ignored now, there might be a mistake no. So anything which has been ignored now, in which there might be a misstatement, can be called as a sampling risk. అలా సాంప్లింగ్ రిస్క్ ను కన్సిడర్ చేసేది ఏమంటాం సార్? స్టాటిస్టికల్ సాంప్లింగ్. ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాడు సార్? ఎలా చేస్తాడంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను సార్. ఏం చెప్పానంటే కంపెనీ హ్యావింగ్ ఏ పర్చేసెస్, వన్ ఈస్ డొమెస్టిక్ పర్చేసెస్, వన్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ పర్చేసెస్, థర్డ్ వన్ సార్ SEZ పర్చేసెస్. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు గుర్తున్నంత వరకు అయితే. సార్ సాంప్లింగ్ రిస్క్ ని కన్సిడర్ చేయడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే, మన కంపెనీ ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, ఒక కంపెనీకి పర్చేజ్ ఉన్నాయి, డొమెస్టిక్ పర్చేజెస్, ఇంటర్నేషనల్ పర్చేజెస్, దట్ ఈస్ ఇంపోర్ట్స్, థర్డ్ వన్ సార్ SEZ ట్రాన్సాక్షన్స్. సార్ ఈ మూడింటికి సేమ్ రూల్స్ ఉంటాయి అంటే? నో సార్, మూడింటికి డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్, డిఫరెంట్ రూల్స్, డిఫరెంట్ లాస్. మరి డొమెస్టిక్ ట్రాన్సాక్షన్ వెరిఫై చేసి సార్ లైక్ డొమెస్టిక్ వెరిఫై చేసి ఇంపోర్ట్స్ వెరిఫై చేస్తా, SEZ అయిపోయిందంటే కుదురుతుందా? నో సార్. ఓన్లీ ఇంపోర్ట్స్ వెరిఫై చేసి డొమెస్టిక్ SEZ అయిపోయిందా కుదురుతుందా? నో సార్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను ఒక స్ట్రక్చర్డ్ అప్రోచ్ ఫాలో అయిపోయి నా పాపులేషన్ మొత్తాన్ని ముక్కలు డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఏంటా ముక్కలు? సార్ డొమెస్టిక్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒకటి, SEZ ఒకటి, ఇంపోర్ట్స్ ఒకటి. అలా డివైడ్ చేసినాక దీన్ని ఒక సబ్ పాపులేషన్ అంటే ఐ విల్ కాల్ ఇట్ సబ్ పాపులేషన్. దిస్ ఆల్సో విల్ బి కాల్డ్ సబ్ పాపులేషన్. దిస్ ఆల్సో విల్ బి కాల్డ్ సబ్ పాపులేషన్. దీనికి ఇంకో పేరు ఇచ్చాను, ఏంటది? స్టాటమ్. ఆర్ ఐ కెన్ గివెన్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? సాంప్లింగ్ యూనిట్. గుర్తున్నాయా? ఏమో నాకైతే కనబడట్లా. సో వాట్ ఐ వాస్ టెలింగ్ యూ సార్, వెరీ సింపుల్ సార్. వాట్ లైక్ స్టాటిస్టికల్ సాంప్లింగ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, మనకు డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఒక డేటా వేరియట్ అంటే లైక్ ఒక ఏమంటారు, ఇట్స్ నాట్ హోమోజీనియస్ సార్, డేటా ఇస్ హెట్రోజీనియస్. వాట్ ఇస్ హెట్రోజీనియస్? హెట్రోజీనియస్ సార్, నాట్ హ్యావింగ్ సిమిలారిటీ, డిఫరెంట్ సార్. డొమెస్టిక్ కి, ఇంపోర్ట్స్ కి, SEZ కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అండి? సార్ డిఫరెంట్. అలా డిఫరెంట్ ఉండే డేటా మొత్తాన్ని ఫస్ట్ డిఫరెంట్ డివైడ్ చేస్తున్నా. ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నా అంటే హోమోజీనియస్, దిస్ ఇస్ హోమోజీనియస్. హోమోజినిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నా. హెట్రోజినియస్ డేటాని పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి హోమోజినియస్ గా మారుస్తున్నా. When I'm converting that sir, can I say now from this if I'm making a sample sir, you are going to avoid the sampling risk no? Yes sir. అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇది లేటెస్ట్ గా చెప్పాను కదా క్లాస్లో మొన్నే. Sir, very simple sir, you are dividing the entire population into small sampling units sir, small sub populations or stratums. అలా డివైడ్ చేసాక ఏం చేస్తాం సార్, ఈ సబ్ పాపులేషన్ నుండి మళ్ళీ ఏం చేస్తా, శాంపుల్ పిక్ చేస్తా, దీని నుండి శాంపుల్ పిక్ చేస్తా. మరి దీనివల్ల ఆడిట్ శాంప్లింగ్ రిస్క్ పెరిగిందా తగ్గిందా? సార్ నా క్వశ్చన్ ఏంటి సార్ అంటే సార్ సింపుల్ సార్, డొమెస్టిక్, ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఆల్సో
SCZ 3 కలిపి 10,000 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్. డైరెక్ట్గా దీని నుండి శాంపుల్ తీసా, ఇది బెటర్ అంటారా? లేదంటే డొమెస్టిక్ని ఇంటర్నేషనల్ని SCZ డివైడ్ చేసి ఈచ్ నుండి శాంపుల్ తీసే బెటర్ అంటారా? ఫస్ట్ ఈజ్ బెటర్, సెకండ్ ఈజ్ బెటర్ సార్. సెకండ్. వై సార్? రిస్క్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది? ఫస్ట్లో రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది, సెకండ్లో రిస్క్ తగ్గిందా లేదా? ఎస్ సార్. దీన్ని ఏమంటాం సార్ అంటే లైక్ కన్సిడరింగ్ ద శాంప్లింగ్ రిస్క్. మనకు ఫ్యూచర్లో ఉన్న రిస్క్ని ముందే పసిగట్టి ఏం చేస్తున్నా, వర్క్ని డివైడ్ చేసుకొని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ద వర్క్ సార్, బేస్డ్ ఆన్ డివిజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ద శాంప్లింగ్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో దాన్ని ఏమంటాం సార్? సిస్టమేటికల్ శాంప్లింగ్ అంటాం. సో ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ గెట్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ బీయింగ్ క్రియేటెడ్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఈవెన్ శాంప్లింగ్ రిస్క్ ఆల్సో, వేర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ ఆల్సో. కొన్నిసార్లు కుదిరితే స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఎక్కడ నా పర్సనల్ బయాస్ అప్లై అవ్వదు. నో కైండ్ ఆఫ్ పర్సనల్ బయాస్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ విల్ బి అప్లైడ్ దేర్. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై యువర్ ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్. ఆర్ వి క్లియర్? ఇవన్నిటికీ ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది సార్? నాన్ శాంప్లింగ్ రిస్క్. తిప్పేసి రాండి అంతే. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే సార్ నేను శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేయాలి సార్. ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు 10,000 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్, దాని నుండి ఏం చేయాలి? ఒక 1000 ట్రాన్సాక్షన్ పిక్ చేయాలి సార్. చేయాలి, ఓకే. ఎలా పిక్ చేస్తావు? ఇంకి పింకి పాంకి ఫాదర్ అక్కడ డంకి ఎంటవేంటి కుదరదు కదా. 1000 ఉన్నాయి, ఎలాగా ఎలా చేస్తాం సార్ అంటే వీ హావ్ సమ్ మెథడ్స్ సార్. ఏంటా మెథడ్ సార్? వీ హావ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ సార్. ఫస్ట్ వన్ సార్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. సెకండ్ వన్ సార్ ర్యాండమ్లోనే మళ్ళీ 2 పార్ట్స్ సార్, సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్, స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ మానిటరీ యూనిట్ శాంప్లింగ్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ ఇంటర్నల్ శాంప్లింగ్ ఆర్ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ బ్లాక్ శాంప్లింగ్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ హాఫ్ హజార్డ్ శాంప్లింగ్. సార్ మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి సార్. ఫస్ట్ వన్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్, సెకండ్ వన్ సార్ మానిటరీ యూనిట్ శాంప్లింగ్, థర్డ్ వన్ సార్ ఇంటర్వెల్ శాంప్లింగ్ ఆర్ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ బ్లాక్ శాంప్లింగ్ ఆర్ ఐ కెన్ సే మల్టీ స్టేజ్ శాంప్లింగ్ అని అన్నాడు. నెక్స్ట్ వన్ సార్ హాఫ్ హజార్డ్ శాంప్లింగ్. ఇవన్నీ నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు మొహాలు ఇవే అరే ఇవి మొన్న చెప్పిన వాటికి మొహాలలో పెడతారేంటయ్యా బాబు, ఏంటో సరే. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ సార్? ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ సార్? ర్యాండమ్ మీన్స్ వితౌట్ ఎనీ బయాస్, ఎలాంటి బయాస్ లేకుండా, ఎలాంటి ప్రెజర్స్ లేకుండా ర్యాండమ్గా పిక్ చేస్తా. ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ నేను ఏం చెప్పానంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా సార్. యూఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ అ ర్యాండమ్ నెంబర్ టేబుల్. ఒక టేబుల్ ఉంటుంది సార్, ఇలా ఒక టేబుల్లో ఇలా లెట్స్ సే సార్ ఇలా యూఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ టేబుల్ 1 2 3 సీరియల్గా పెట్టకుండా ర్యాండమ్గా అరేంజ్ చేస్తారు. ర్యాండమ్ నెంబర్స్ని ర్యాండమ్గా అరేంజ్ చేసి నాలో కళ్ళు మూసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. దాన్ని ఏమంటాం సార్? ర్యాండమ్ నెంబర్ శాంప్లింగ్ అంట. అదో మెథడ్. ఇంకో మెథడ్ ఏంటి సార్? ఐ గో టు ఎక్సెల్ ఫైల్. మీకు ఎక్సెల్ ఫైల్ చూపించా. ఎక్సెల్ ఫైల్లో పాపులేషన్ మొత్తం తీసుకొని ర్యాండ్ ఈక్వల్ టు ర్యాండ్ బిట్వీన్ పాపులేషన్ 1 to 1000 శాంప్లింగ్. ఏం గుర్తులేదు మన జనాలకైతే. సో ర్యాండమ్ బిట్వీన్ లైక్ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ఏంటి సార్ అంటే పాపులేషన్ మొత్తం తీసుకుంటా. లెట్స్ సే 10,000 ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నాయనుకో, ఏం చేస్తానంటే ఈ 10,000 నుండి నేను 1000 పిక్ చేయాలి. ఐ హావ్ టు పిక్ 1000 సార్. I'll go for Excel. I'll go to equal to rand between bracket లో 1-10,000 పిక్ చేస్తా. ఇక్కడ ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ వస్తుంది. ఇలా ఇదే ఫార్ములాని నెక్స్ట్ 1000 సెల్స్ కి కాపీ పేస్ట్ చేస్తా, ఎందుకంటే నాకు 1000 డేటా కావాలి కాబట్టి. అర్థమైందా? అది ఏమంటాం సార్? ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంట, సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. మరి స్టాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంటే సార్ ఇప్పుడు స్టాటమ్ అంటే చెప్పానా లేదా? మీరు డిస్కస్ చేసినప్పుడు స్టాటిఫికేషన్ అంటే ఏంటి సార్? పాపులేషన్ అలాగే పెట్టకుండా చిన్న సబ్ పాపులేషన్ డివైడ్ చేస్తున్నా, చిన్న యూనిట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ యూనిట్స్గా డివైడ్ చేసి ఆ తర్వాత టేబుల్కి వెళ్తున్నా, ఆ తర్వాత అంటే ర్యాండ్ బిట్వీన్కి వెళ్తున్నా. దాన్ని ఏమంటాం సార్? లైక్ స్టాటిఫైడ్ అంట. రెండులో ఏది బెటర్ అంటారు? మరి రెండు బెటరే, కానీ వినండి సార్, రెండు బెటరే కానీ ఏది ఎప్పుడు బెటర్ అంటే ఇఫ్ ద డేటా ఈస్ హోమోజీనియస్, డేటా కనుక సిమిలర్గా ఉంటే సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ బెటర్ సార్. ఇఫ్ డేటా ఈస్ హెట్రోజీనియస్ సార్, స్టాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. అది పాయింట్ సార్. అల్టిమేట్గా అన్నింటిలో ఏది బెటర్ అంటారు? సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ఇస్ బెటర్ సార్. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద మెథడ్స్ సార్ ర్యాండమ్, అది ఇంపార్టెంట్, అదే అడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో. సో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద మెథడ్స్ సార్ ఏది ప్రయారిటీ అంటే ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఆర్ వి క్లియర్? ఇన్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ఎవ్రీ transaction has an equal opportunity of being selected. Here no human bias, there is no personal judgment, everything has equal opportunity. We are going to follow a systematic approach, either random number table or we are going to follow rand between formula. Are we clear? Yes sir. ఇలాంటిదే ఇంకో మెథడ్ ఉంది సార్, ఏంటది? హాఫ్ హజార్డ్ శాంప్లింగ్. సేమ్ మెథడ్, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడేమో టేబుల్ యూజ్ చేసా, లేదంటే ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేస్తా. ఇక్కడ ఏది కాదు, కళ్ళు మూసుకొని లైక్ ఇలా మొత్తం ఇలా అనుకుంటే ఏదో ఒక ఏరియా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. దాన్ని ఏమంటాం సార్? హాఫ్ హజార్డ్ శాంప్లింగ్. అక్కడ కూడా అక్కడ హ్యూమన్ జడ్జ్మెంట్ అని ఇన్వాల్వ్ అవుతుందండి? నో సార్. నేను కళ్ళు మూసుకుని అడిగి తిరిగాక ఎక్కడికి వెళ్తాను నాకేం తెలుసు? సో హాఫ్ హజార్డ్ శాంప్లింగ్ అంటే అక్కడ కూడా ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్కి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ అవుతుంది. అందుకని దాని కూడా ఏమంటాం సార్? స్టాటిస్టికల్ శాంప్లింగే. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ బ్లాక్ శాంప్లింగ్. సార్ దాని ముందు సార్ వీల్ గో టు ఫర్ మానిటరీ యూనిట్ శాంప్లింగ్ సార్. సార్ మానిటరీ యూనిట్ శాంప్లింగ్ అంటే సార్ అంటే వెరీ సింపుల్ సార్. మన ట్రాన్సాక్షన్స్ లక్ష దగ్గర మొదలుకుంటే 10 లక్షల వరకు ఉన్నాయనుకోండి సార్. ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 1 lakh to 10 lakhs సార్. ట్రాన్సాక్షన్స్ నంబర్ వాల్యూస్ ఆర్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ హౌ మచ్ సార్? 1 lakh to 10 lakhs. ఇవన్నిటిలో పెట్టుకోకుండా ఏం చేస్తానంటే
సార్ 1 lakh to 2 lakh 1 unit. సార్ 2 lakh to 4 lakh సార్ నెక్స్ట్ యూనిట్ సార్. 4 lakh to 8 lakh సార్ 1 more unit. మోర్ దెన్ 8 lakh 1 more unit. అలా డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఇది ఎలా జరిగింది? బేస్డ్ ఆన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, బేస్డ్ ఆన్ మనీ సార్. సార్ ఇంతకుముందు చెప్పింది స్ట్రాటిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఇక్కడ జరుగుతుందంటే బేస్డ్ ఆన్ మనీ. ఒక మనీ బేస్డ్గా జరిగితే దాన్ని ఏమంటాం సార్? మానిటరీ యూనిట్ శాంప్లింగ్ అంటాం. అర్థమైందా? దానిలో ఏం చేస్తానంటే వీటికి హైయెస్ట్ శాంపుల్ తీసుకుంటా, వీటికి లోయెస్ట్ శాంపుల్ తీసుకుంటా. అంటే మనీకి ఇంపార్టెన్స్ దాన్ని ఏమంటాం సార్? మానిటరీ యూనిట్ శాంప్లింగ్ అంటాం. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సార్ నెక్స్ట్ వన్ సార్, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ సార్? వాట్ ఇస్ మన నీట్గా రాద్దాం సార్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్, సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ హాఫ్హజార్డ్ శాంప్లింగ్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ మానిటరీ యూనిట్ శాంప్లింగ్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ వి హావ్ ఇంటర్వెల్ శాంప్లింగ్ ఆర్ ఏ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్. ఇంటర్వెల్ శాంప్లింగ్ అంటారు, లేదంటే సిస్టమాటిక్ అంటారు. మేబీ మీ బుక్లో ఇచ్చారో తెలియదు కానీ స్టాండర్డ్లో ఉంది. వి హావ్ ఇంటర్వెల్ శాంప్లింగ్ సార్, వి హావ్ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్. అంటే రెండు ఒకటే, ఇంటర్వెలింగ్ అంటారు, సిస్టమాటిక్ అంటారు. సో పాయింట్ ఏంటంటే మరి ఇంటర్వెల్ శాంప్లింగ్ అంటే ఏంటి సార్? చాలా సింపుల్ పాయింట్ సార్. పాపులేషన్ 10,000 అనుకోండి సార్. వీ హ్యావ్ ఏ పాపులేషన్ 10,000 సార్. ఈ 10,000 నుండి నేను లెట్స్ అజ్యూమ్ సార్ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ పికింగ్ సమ్ 500 ట్రాన్సాక్షన్. లెట్స్ ఏ 500 ట్రాన్సాక్షన్స్. సో లెట్స్ 500 సార్. ఈ 10,000 పాపులేషన్ సార్, దీని నుండి నేను 500 మాత్రమే వెరిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఏం చేస్తానంటే ఈ పాపులేషన్ 10,000 మొత్తాన్ని నా శాంపుల్ సైజ్తో డివైడ్ చేస్తా 500తో. హౌ మచ్ విల్ బి మై క్వాంటిటీ సార్? హౌ మచ్ ఇస్ మరి హియర్? 20. I'll get 20 here. So I'll verify 20th transaction, 40th transaction, 60th transaction, 80th transaction, 100th transaction. అలా లాస్ట్ సార్ 10,000 ట్రాన్సాక్షన్. అర్థమైంది అనుకుంటా. వెరీ సింపుల్ సార్. నాకు కావాల్సిన శాంపుల్ క్వాంటిటీ ఏంటి సార్? ఉన్న క్వాంటిటీ ఏంటి, నాకు కావాల్సిన క్వాంటిటీ ఏంటి, రెండు డివైడ్ చేసుకుంటా. ఒక ఇంటర్వెల్ వస్తుందిగా, ఐ గెట్ సమ్ ఇంటర్వెల్ సార్. ఈచ్ ఇంటర్వెల్ ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్. దాన్ని ఏమంటాం సార్? ఇంటర్వెల్ శాంప్లింగ్. సరే ర్యాండమ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో కొంత బయాస్ క్రియేట్ అవుతుందా లేదా? ఎస్ సార్. ఇది కూడా బెటరే, కానీ ర్యాండమ్తో పోల్చుకుంటే బెటరా? కాదు సార్. ఇది నేను కాదనట్లా బెటరే, కానీ ర్యాండమ్తో పోల్చుకుంటే ఈజ్ ఇట్ బెటర్ సార్? నో. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్ సార్? వీ హ్యావ్ సార్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అయిపోయింది, హాఫ్హజార్డ్ అయిపోయింది. అవి హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ బ్లాక్ శాంప్లింగ్, దట్ ఈస్ మల్టీ స్టేజ్ శాంప్లింగ్. ఏమంటారు సార్? వెరీ సింపుల్ సార్. ఒక ఇయర్ మొత్తం ఉంది సార్. ఇయర్ మొత్తంలో ఏప్రిల్ టు మార్చ్ వెరిఫై చేస్తారు సార్. ఏప్రిల్ టు మార్చ్ వెరిఫై చేయాలి, కానీ ఏప్రిల్ మే వెరిఫై చేస్తా, మిగతా వదిలేస్తా అంటున్నాడు. అంటే ఏప్రిల్ మార్చ్ వెరిఫై చేస్తా అంటున్నాడు, మధ్యలో వదిలేస్తా అంటున్నాడు. లేదంటే ఏప్రిల్ జూన్ సెప్టెంబర్ డిసెంబర్ మార్చ్ అంటున్నాడు. మధ్యలో బయాస్ కనబడుతుందా లేదా? ఎస్ సార్. అంటే ఒక కంటిన్యూస్ సిరీస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, అంటే కంటిన్యూస్ మంత్స్, అంటే కంటిన్యూస్ నంబర్స్, అలా ఒక బ్లాక్కి ఇంపార్టెన్స్ దాన్ని ఏమంటాం సార్? బ్లాక్ శాంప్లింగ్ అంట. తెలివి సార్ బయాస్ ఇస్ దేర్ హియర్ నాట్ దేర్? దేర్. అందుకని ఏమంటున్నా అన్నింటిలో బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటి సార్? ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. ఇట్ మే బి సింపుల్, ఇట్ మే బి స్ట్రాటిఫైడ్. ఇఫ్ పాపులేషన్ ఇస్ హోమోజియస్ విల్ గో ఫర్ సింపుల్ ర్యాండమ్, heterogeneous will go for like stratified random. Are we clear? Yes sir. ఇదంతా డిస్కషన్ శాంప్లింగ్ లో అంతే. ఇంకా మోస్ట్లీ దిస్ ఇస్ ద డిస్కషన్ పార్ట్. సో విత్ దిస్ సార్ ఐ కెన్ సే ఈవెన్ ఆడిట్ శాంప్లింగ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్ సార్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ సార్, లెట్ మీ కమ్ టు ద టైప్స్ ఆఫ్ ఆడిట్. సార్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆడిట్స్ సార్. మెటీరియల్లో క్వశ్చన్ చూపించి ఆన్సర్ చెప్తాం, మాట్లాడుకుని పోదాం సార్. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సార్? రైట్ అబౌట్ ద స్టాట్యుటరీ ఆడిట్. డూ యూ రిక్వైర్ నౌ ఎక్స్ప్లెనేషన్? అరే స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ నేచర్ ఆబ్జెక్ట్ స్కోప్ లో చెప్పాను లేదా? నేచర్ ఆబ్జెక్ట్ స్కోప్ చాప్టర్ జస్ట్ మార్నింగ్ ఓన్లీ డిస్కస్ నా. ఎస్ సార్. సో దాట్ యూ కెన్ హ్యాపీలీ రైట్ హియర్ సార్. ఓకే. దీనిలో చాలా క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పినే ఉంటాయి లేండి సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఇస్ నాన్ స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ సార్. అడ్వాంటేజెస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 ఇస్ వాట్ అడ్వాంటేజెస్ సార్. ఆల్రెడీ అడ్వాంటేజ్ మొత్తం అవే రామని చెప్పానుగా. మీకు గుర్తుంటే ఈ క్వశ్చన్ నేను చదవలా, ఏం చెప్పాను? డైరెక్ట్ గా అక్కడ చెప్పిన అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి, అవే రాసేసేయండి, కొట్టేసేయని చెప్పా. రిమెంబర్? ఎస్ సార్. సార్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 టాక్స్ అబౌట్ సార్ స్టాట్యుటరీకి నాన్ స్టాట్యుటరీ డిఫరెన్స్. ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన పాయింటే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 సార్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, కంటిన్యూస్ ఆడిట్ సార్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఆడిట్ సార్? ఎలాంటి బ్రేక్ లేకుండా, ఇయర్ మొత్తం బ్రేక్ లేకుండా 100% వెరిఫై చేస్తున్నాను. ఇంకా కంటిన్యూస్ గా మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు, నా ఆడిట్ నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నా వితౌట్ ఎనీ బ్రేక్, వితౌట్ ఎనీ లైక్ having sir, like without any delay. Today management doing activity, tomorrow I'm verifying the transaction. That can be called as what sir? Continuous audit. మరి కంటిన్యూస్ ఆడిట్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి సార్? ఐ కెన్ సే సార్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ 100% వెరిఫికేషన్. 100% వెరిఫికేషన్ అవుతుంది సార్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? ఈజీగా, అంటే ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన వెంటనే ఫ్రాడ్ కానీ ఎర్రర్ కానీ ఉంటే ఈజీగా తొందరగా డిటెక్ట్ అవుతుంది. ఈజీలీ కెన్ బి డిటెక్టెడ్ సార్. అలా డిటెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఫ్యూచర్లో అదే ఎంప్లాయీ అదే పని చేస్తున్నప్పుడు తనను మిస్టేక్ చేయకుండా ఇమీడియట్గా రెక్టిఫై చేస్తున్నాను లేదా? ఎస్ సార్. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ గైడెన్స్. సో ఫస్ట్ ఏంటి? 100% వెరిఫికేషన్ సార్. సెకండ్ ఏంటి? ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్ అండ్ ఎర్రర్స్ సార్. థర్డ్ వన్ సార్, యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ గైడెన్స్. ఎందుకు గైడెన్స్? మిస్టేక్ ఉందని ఇమీడియట్ చెప్పేసావు, అర్థమైందా? ఫోర్త్ వన్ సార్, ఇట్ బికమ్స్ క్వాలిటేటివ్ ఫర్ అకౌంటింగ్ టీమ్. నో, కంపెనీకి అది క్వాలిటీ హెల్ప్ అవుతుందా లేదా? ఎస్ సార్. అది అడ్వాంటేజెస్. మన డిసడ్వాంటేజ్ మాట్లాడితే సార్, ఇటు మేనేజ్మెంట్ వర్క్ చేస్తుంది, ఇటు ఆడిటర్ చేస్తున్నాడు, ఇద్దరికి గొడవలు అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్.
ఆడిటర్ ఏమో నాకు హెల్ప్ చేయమని అడుగుతాడు, మేనేజ్మెంట్ ఏమో అరే నాకు పని ఉందిరా బాబు అంటాడు. సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలియదు సార్, ఆడిట్ ఇంపార్టెంటా మేనేజ్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ సార్? వర్క్ ఆడిట్ ఇంపార్టెంటా ట్రాన్సాక్షన్ ఇంపార్టెంటా? ట్రాన్సాక్షన్ ఇంపార్టెంట్. ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాక కదా ఆడిట్ కావాల్సింది. ఆడిటర్ ఏమంటాడు, నో నేనే ఇంపార్టెంట్ అంటాడు, నాకే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలంటాడు. గొడవ అవుతా లేదా? ఎస్ సార్. సో దర్ విల్ బి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, దెర్ విల్ బి డిస్ప్యూట్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్, కంటిన్యూస్ అంటే ప్రతిరోజు ఆడిటర్ రావాలి కదా, ప్రతిరోజు మనకి ఫుడ్ పెట్టాలి, ప్రతిరోజు మనకి ఫీజు ఇవ్వాలి. సో ఇట్ బికమ్స్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ సార్. ఎస్ సార్. మోర్ కాస్ట్లీ ప్రాసెస్, మోర్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్. దీస్ ఆర్ బికమ్స్ డిసడ్వాంటేజెస్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. సో నెక్స్ట్ వన్ సార్ ఇస్ ఎర్లీ లొకేషన్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్ అండ్ ఎర్రర్స్, క్విక్ రెక్టిఫికేషన్, గైడెన్స్ అంటే హెల్ప్ చేయడం, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ఈజీగా క్లోజ్ చేయొచ్చు. మోరల్ చెక్. వాట్ ఇస్ ఎ మోరల్ చెక్ సార్? డ్రీమ్ గుర్తుందా? డ్రీమ్, ఎంప్లాయీ డ్రీమ్. ఎంప్లాయీ ఫ్రాడ్ చేయాలని ఆలోచించగానే ఒళ్ళు వణుకు పుట్టడం. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఇంప్రూవ్డ్ స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్స్ ఫోకస్. ఏమవుతుంది కంటిన్యూస్గా అంటే వేరే వాడు ప్రతిరోజు ఆడిట్ చేయడం వల్ల ఒక స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ వరకు ఈజీ అయిపోద్దా? ఎందుకని? ఆల్రెడీ డీటెయిల్ నీకు ముందు వెరిఫై చేశారు కదా. ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఆల్రెడీ ఉన్నాడు సార్, ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఆల్రెడీ జరుగుతుంది, అలాంటి స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ మొత్తం చేస్తారా ఏంటి? ఎందుకని? ఆల్రెడీ నీకు ముందు వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది కదా. వాళ్ళు మిస్టేక్ ఉంటే వాడు 100% వెరిఫై చేసిన దొరికేది కదా. అర్థమైందా? ఎస్ సార్, దట్ ఈస్ అబౌట్ అడ్వాంటేజ్ సార్. డిమెరిట్స్ సార్, బుక్స్ మేబీ ఆల్టర్డ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటి మీనింగ్ సార్? ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది ఎగ్జాక్ట్ ఈరోజు ఫస్ట్ ఏప్రిల్, నిన్న ఫస్ట్ ఏప్రిల్ సార్, ఈరోజు సెకండ్ ఏప్రిల్ అనుకుందాం సార్. నిన్న ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది, ఈరోజు నేను వెరిఫై చేశా, రేపు మార్చడానికి గ్యారంటీ ఏంటి? అర్థమవుతుందా? బుక్స్ మేబీ ఆల్టర్డ్ అంటే నిన్న ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది సార్, ఈరోజు వెరిఫై చేశారు, రేపు మార్చారు, మళ్ళీ 31st మార్చ్ నేను వెరిఫై చేయట్లా ఇంకా, ఎందుకని? ఆల్రెడీ వెరిఫై చేశాను కాబట్టి. సో ఇలా బుక్స్ మారిస్తే తప్పు జరిగే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. డిసడ్వాంటేజ్. ఇన్కన్వీనియన్స్ సార్, ఆడిటర్ వర్క్ చేస్తున్నాడు, మేనేజ్మెంట్ వర్క్ చేస్తుంది, లైక్ మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్ వస్తాయా లేదా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ క్లాషెస్, గొడవలు అవుతాయి. ఇక్కడ ఇన్కన్వీనియన్స్, ఇక్కడ గొడవలు. డి పాయింట్ సార్, మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్. డి పాయింట్ సార్, మెకానికల్. మెకానికల్ ఏంటంటే ఇదిగో నేను క్లాస్కి వస్తున్నా, ఒక 5 months తర్వాత 5 months కోసం మ్యారథాన్ చెప్పాలంటే ఓకే సార్ యాక్సెప్టబుల్. 4 months 5 months ఒకసారి చెప్పాలంటే యాక్సెప్టబుల్ సార్. కానీ రోజు మ్యారథాన్ చెప్పండి కుదురుతుందంటే ఇంపాసిబుల్ సార్. నేను మనిషినేగా, నాకు గొంతు ఉందిగా, గొంతు పోద్దిగా సార్. అది కూడా డైలీ 8 hours చెప్పాలి కంటిన్యూస్గా, అదే పనిలో ఉండాలంటే కుదురుతుందండి? నో సార్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ సార్, లేదండి సార్. సో డైలీ ఐఎమ్ లైక్ ఒక ఆడిట్ సబ్జెక్ట్ చెప్పాలి. ఇప్పుడు నేను 4 బ్యాచ్లు డీల్ చేస్తున్నా, 4ంటికి ఒకే రోజు అన్ని అదే కాన్సెప్ట్ చెప్పాలంటే కుదరదు. ఏమవుద్ది? ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఏమవుద్ది సార్, ఒక గంట చెప్పాను అనుకో, అదే కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్లో 30 minutes కూడా రాదు సార్, 45 వస్తుంది అనుకుందాం. థర్డ్ బ్యాచ్లో 30 minutes, నెక్స్ట్ బ్యాచ్లో 15 minutes కొట్టేస్తా. ఎందుకని సార్? ఇంకా నా పని అదే అయిపోయింది, మెకానికల్ మారిపోయింది. అరే యువర్స్ వాజ్ ఫస్ట్ అంటే మీ బ్యాచ్తో అప్పుడు ఆడిటింగ్ లేదనుకోండి ఎవరితో, మేబీ మీ ఆడిట్ బ్యాచ్కి వేరే బ్యాచ్కి లింక్ క్రియేట్ అవ్వాల, అయినా కూడా వాళ్ళకి వేరే టాపిక్స్, మీ వేరే టాపిక్స్, అసలు ఆ రిలేషన్ క్రియేట్ అవ్వాల. సో వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ సార్, వెరీ సింపుల్ హియర్. ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ అదే పని చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది సార్? బోర్ కొడుతుందా లేదా? ఎస్ సార్. బోర్ వల్ల ఇంకా నువ్వేం చేస్తావు? నీ ప్రొఫెషనల్ స్కెప్టిజం పక్కకు పోయిద్ది, నీ బుర్ర పక్కకు పోయిద్ది, ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్ పక్కన పోయింది. ఏం చేయాలి? చేయాలిగా చేస్తాం, అంతేగా. ఎస్ సార్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ డిమెరిట్ సార్. ఇదిగో వినండి సార్, దీస్ అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ నో హ్యాపీలీ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ పీరియాడికల్ ఆడిట్ అండ్ ఆల్సో కంటిన్యూస్ ఆడిట్. ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయిగా, ఈ అడ్వాంటేజెస్ ఏమవుతాయి? కంటిన్యూస్ ఆడిట్కి లైక్ డిఫరెన్సెస్ ఇటు సైడ్ వస్తాయి. ఇప్పుడు పీరియాడికల్ ఆడిట్ ఉంటుందిగా, పీరియాడికల్ ఆడిట్కి ఏమవుతుందంటే ఇదంతా వెళ్ళి లైక్ అడ్వాంటేజ్గా మారిపోయింది. చెప్పింది అర్థమవుతుందా? మళ్ళీ సేమ్ పాయింట్సే. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏంటో నాకు తెలియదు సార్, క్వశ్చన్ నెంబర్ అనుకుంటా, 1 minute రే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15 సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15లో కంటిన్యూస్ ఆడిట్ పీరియాడికల్ ఉందిగా, ఆ రెండింటికి ఎగ్జాక్ట్గా ఈ డిఫరెన్సే అక్కడ చెప్పిన పాయింట్స్. సో సేమ్ రిపీట్ అయ్యి అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. నో లెట్ మీ కమ్ టు నెక్స్ట్. అనుకోండి సమయం అయిపోయిద్దా? హూ ఇస్ దట్ రే? సార్ ఓన్లీ వేస్ట్ ఫెలో. సార్ ఇన్నోషన్ గిడ్డా, హూ టోల్డ్ యూ రే? వేస్ట్ ఫెలో ఆఫ్ ద క్లాస్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. వాట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 సార్? రైట్ అబౌట్ సోషల్ ఆడిట్. సోషల్ ఆడిట్ అంటే ఏంటి సార్? వెరీ సింపుల్. సొసైటీ మనకి చాలా ఇచ్చింది, ఎంతో కొంత తిరిగి ఇచ్చేసేయాలి, లేదంటే లావ్ అయిపోతాం, అంతే. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. యాజ్ ఎ కంపెనీ సార్, వీఆర్ యూజింగ్ నేషనల్ రిసోర్సెస్. చాలా వరకు నేచురల్ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేస్తున్నాం సార్. వీఆర్ యూజింగ్ ద లైక్ సొసైటీ, వీఆర్ యూజింగ్ ద వాటర్ లైక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నాం. అరే సొసైటీ కోసం ఎంతో కొంత, అరే వేస్ట్ వల్ల డిజైన్ ఇయర్ సొసైటీ కోసం ఎంతో కొంత ఖర్చు పెట్టాలిగా. ఎస్ సార్. అలా మేనేజ్మెంట్ సొసైటీ కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టింది? హౌ మచ్ ఇస్ ద వాల్యూ క్రియేటెడ్ by the like company to the society will be verified by whom sir? An auditor. That will be called as social audit. మరి mandatory optional sir? Optional. Mandatory కాదు, ఆప్షనల్. అది క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 సార్. మీరు చదివిన అదే ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ, ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఏంటది? క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 సార్.
రైట్ అబౌట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్. సార్ వినండి, పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్ అనేది మామూలుగా గవర్నమెంట్ కంపెనీకి అప్లై అవుతుంది సార్. ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఏముంటుంది అంటే ప్రొపరైటీ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రొపరైటీ సార్. ఈ పాయింట్స్ స్పెసిఫిక్గా గవర్నమెంట్ కంపెనీకి అప్లై అవుతాయి. సారీ, గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్కి ఒక గవర్నమెంట్ అంటే కెన్ ఐ సే దే ఆర్ అప్లైయింగ్ దేర్ ఓన్ మనీ ఆర్ పబ్లిక్ మనీ సార్? సార్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు యూజ్ చేసి వాళ్ళ మనీయా లేదంటే పబ్లిక్ మనీ సార్? పబ్లిక్ మనీ. అరే నథింగ్ బట్ ఫెడరల్ ఫండ్స్ ఓన్లీనా? అరే నా దగ్గర నేను ట్యాక్స్ కడుతున్నా, ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తున్నారు, వేరే దగ్గర ఖర్చు పెడుతున్నారు, అంటే పబ్లిక్ మనీయేగా. ఎస్ సార్. మరి గవర్నమెంట్ అంటే పబ్లిక్ మనీ అయినప్పుడు నా డబ్బులు కాదని అదే ఒక చిన్న నేచర్తో విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. అందుకని ఏమంటున్నాడంటే సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్? వెరీ సింపుల్ సార్. ఒకవేళ ఆ డబ్బులు నీవని ఉంటే ఇఫ్ దట్ మనీ ఇస్ సార్ లీవ్ ఇట్. సారీ, టెక్నికల్ చెప్తా వినండి సార్. పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్ సార్? నేను ఒక ఖర్చు పెట్టాను సార్, ఐఎమ్ స్పెండింగ్ సమ్ మనీ ఫర్ సమ్ పర్పస్. నిజంగా పర్పస్ అచీవ్ అయిందా లేదా చెక్ చేయడమే పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్ సార్. ఎగ్జాంపుల్ సార్, కేసీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ సమ్ 1 lakh crores, 1,00,000 కోట్లు పెడుతున్నాడు. ఎక్కడ పెడుతున్నాడు? ఇన్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్. ఈజ్ స్పెండింగ్ సమ్ 1 lakh crores ఇన్ ద కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్. వెదర్ ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ ఫెచింగ్ ద బెనిఫిట్? నిజంగా అంత పర్ఫార్మెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుందా లేదా, అంత నిజంగా సీన్ క్రియేట్ అవుతుందా అనేది ఏంటి సార్? పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్. అర్థమవుతుందా? అది వెరిఫై చేయడమే అంటున్నా, డిపెండ్స్ కదా ఆన్సర్, వెరిఫై చేయడం. సార్ నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఇప్పుడు మన కేసీఆర్ నాట్ సార్, లైక్ నేను ఏపీ గురించి అసలు మాట్లాడలేండి, వదిలేయండి. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ కేసీఆర్ సార్, తెలంగాణ. సో తెలంగాణ వాడు అయిపోయింది సార్, మనకు దెర్ ఇస్ అ ప్రోగ్రామ్ కాల్ హరితహారం. హరితహారం ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? కేసీఆర్ వస్తాడు, లేదంటే వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే వస్తాడు, చెట్టు పెడతాడు, చెట్టు కొంచెం పెరిగిద్ది, ఎద్దు వచ్చింది, తినేసిద్ది, వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ పెడతాడు. అదే సైకిల్ ప్రాసెస్. ఎద్దు, మేక, గొర్రె, ఏదో ఒకటి బర్రె. సో వాట్ ఇట్ మే బి సార్. సో వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ సార్, మీరు అనుకున్న పర్పస్ ఏంటి? హరితహారం అంటే యూఆర్ గోయింగ్ టు లైక్ రెడ్యూస్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్, యూఆర్ గోయింగ్ టు అవాయిడ్ ద లైక్ ఏమంటారు పొల్యూషన్. ఎంత ఫారెస్టేషన్ పెరిగితే అంత పొల్యూషన్ అవ్వద్దు అనుకుంటాం, కానీ నిజంగా పర్పస్ సర్వ్ అయిందా? నో సార్. మళ్ళీ దానికోసం ఏం చేస్తున్నావు? ఒక చెట్టుకు 500 ఖర్చు పెడుతున్నావు, దానికోసం వాటర్ ట్యాంకర్ కొట్టున్నావు 5 లక్షలు పెట్టి, దానికోసం సెక్యూరిటీ గార్డ్ని అపాయింట్ చేస్తున్నావు, దాని చుట్టూ కంచి చేస్తున్నావు, అయినా కూడా పోతుంది. అంటే పర్ఫార్మెన్స్ అచీవ్డ్ నాట్ అచీవ్డ్ సార్? నాట్ అచీవ్డ్. అలా పర్ఫార్మెన్స్ అచీవ్ అయిందా లేదా, నిజంగా టార్గెట్ రీచ్ అయ్యా చెక్ చేస్తే పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్ సార్. అదే క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 టాక్స్ అబౌట్ 1 minute. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 టాక్స్ అబౌట్ ప్రొప్రైటరీ ఆడిట్. ఒకవేళ డబ్బులు నిజంగా నీకు అయి ఉంటే సార్, గవర్నమెంట్ ఉన్నది, గవర్నమెంట్ దగ్గర పబ్లిక్ మనీ ఉన్నాయి, నిజంగా డబ్బులు నీవు అయి ఉంటే నీ పాకెట్ నుండి నీ జేబు నుండి ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తే ఎలా ఖర్చు పెడతావు? అదే లెవెల్లో అంతే లెవెల్ ప్రొప్రైటీ అప్లై చేసి ఖర్చు పెట్టాలి. అలా ఖర్చు జరిగిందా లేదా చెక్ చేయడమే ప్రొప్రైటరీ ఆడిట్. ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఇప్పుడు నేనున్నా సార్, నేను ఇక్కడ నుండి తిరుపతి వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే తిరుపతిలో ఆడిట్ చెప్పాలనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ అలా ఉండదులే, తిరుపతి బ్రాంచ్లో చెప్పాలనుకుందాం, వేరే ఫ్యాకల్టీ ఉన్నాడు మనం అనుకుందాం. హ్యావ్ టు గో టు తిరుపతి అండ్ హ్యావ్ టు టీచ్ ద క్లాస్ దేర్. సో మామూలుగా నేను ఏం చేస్తా, బస్లోనో లేదంటే ట్రైన్లోనో వెళ్తా. బట్ ఏం చెప్పా, కియా లేదనుకుందాం సార్, ఐ విల్ గో ఇన్ ఐదర్ బస్ ఆర్ ట్రైన్. బట్ ఏం చెప్పా, ఐ టోల్డ్ ప్రకాష్ సార్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ ఫ్లైట్ వెళ్దాం చెప్పా. నిజంగా డబ్బులు నావైతే ఫ్లైట్లో వెళ్తానా? అసలు అవసరం ఫ్లైట్లో వెళ్ళడం? నో సార్. సార్ అసలు నా డబ్బులు అంటే ఓవర్ యాక్షన్ అదే. సో నిజంగానే చెప్తున్నా, అదే డబ్బులు నావనుకో ఏం చేస్తా, ఒక 2 star హోటల్లోనో లేదంటే అండర్ రేటెడ్ హోటల్లోనో ఒక లాడ్జ్ లోనో ఉంటా. అదే ప్రకాశ్ సార్ మనీ కదా, ఏమేమి మనీ కదా, ఏం చేస్తున్నా, వెళ్ళి 5 star హోటల్లో ఉంటున్నా. అదే నా డబ్బులు అయితే 7 star ఉందా తిరుపతిలో? లేదనుకుంటా. సో పాయింట్ ఉందా? సో వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ సార్, ఒకవేళ నిజంగా నా డబ్బులు ఉంటే అలా ఖర్చు పెట్టేమన్నా? నో సార్. అలా సార్ ఒకవేళ కంపెనీ కనుక నీదై ఉంటే డబ్బులు నీవై ఉంటే ఎంత లెవెల్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ మెయింటైన్ చేసేవనువో, ఎంత లెవెల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసేవనువో, ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండేవనువో అంత జాగ్రత్తగా పబ్లిక్ మనీ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనేది ప్రొప్రైటీ. అది నిజంగా జరిగిందా లేదా చెక్ చేయడమే ప్రొప్రైటరీ ఆడిట్ సార్. ఎస్పెషల్గా ఇదంతా అప్లై అయ్యేది అన్ని కంపెనీస్ కాదు, గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఆడిట్లో. ఆ కొన్ని చోట్ల ఈవెన్ నార్మల్ కంపెనీస్లో కూడా అప్లై చేశాడు, ఎలాంగ్ విత్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ సార్. ఈవెన్ నార్మల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ కూడా. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, అందరికీ సెక్షన్ 143 సబ్సెక్షన్ 1 గుర్తుందా సార్? 143 సబ్సెక్షన్ 1 హౌ మెనీ పాయింట్స్ సార్? 6 points. దానిలో ఒక పాయింట్ ఉంటుంది సార్, ఎనీ షేర్స్ పర్చేజ్ బై ద కంపెనీ అండ్ సోల్డ్ ఫర్ ప్రైస్ లెస్ దెన్ ద పర్చేజ్ ప్రైస్. కొన్న ప్రైస్ కన్నా తక్కువ ప్రైస్కి అమ్మిస్తే ఇమీడియట్ గా ప్రాఫిట్ లాస్ సార్? లాస్. అవి నిజంగానే డబ్బులు అయితే లాస్ అమ్ముతావా? నో సార్. అది ప్రొపరైటీ పాయింట్గా మరి. అలా కొన్ని చోట్ల ప్రొపరైటీ అనే పాయింట్ యాడ్ చేశాడు అంతే. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్, దట్ ఈస్ అ ప్రొపరైటీ పార్ట్ సార్. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 టాక్ అబౌట్ సెక్రటరీ ఆడిట్ సార్. సెక్రటరీ ఆడిట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే వెరీ సింపుల్ సార్, ఆడిట్ విచ్ ఈస్ కండక్టెడ్ ఫర్ చెకింగ్ వెదర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ అండ్ ఆల్సో ద స్టాట్యుటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ బీయింగ్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ నాట్. సార్ వస్తున్న కొద్ది ఏమవుతుందంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ చాలా లైక్ ఏమంటుంది, స్ట్రిక్ట్ గా మారిపోతుంది, కొంచెం లాస్ పెరిగిపోతున్నాయి. ఒకప్పుడు అంటే తక్కువ ప్రైస్ ఉన్నాయి కాబట్టి పర్లా మేనేజ్ చేశారు, ఇప్పుడు లాస్ పెరిగిపోతున్నాయిగా. ఎస్ సార్. అలా పెరుగుతున్నప్పుడు నిజంగా కంప్లై అయ్యామో లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. కంప్లై అవ్వకపోతే మనకే బర్డన్, మళ్ళీ అది మనకే పెనాల్టీస్ పెరిగిపోతాయి, మన మీద షేర్ హోల్డర్స్కి నమ్మకం పోయిద్ది.
ఆ నమ్మకం క్రియేట్ అవ్వాలి, పెనాల్టీస్ అవాయిడ్ చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలి సార్? ఒక చార్టెడ్ అకౌంట్ ద్వారా ఆడిట్ చేపిస్తారు, ఒక కంపెనీ సెక్రటరీ ద్వారా ఆడిట్ చేపిస్తాం, మనం ఏమంటాం సార్? సెక్రటరీలో ఆడిట్ అంటాం. ఆర్ వి క్లియర్? దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 సార్, వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 సార్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఆడిట్ అంటే ఏంటి సార్? హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, ఒక ఐడియల్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఉండాలి, ఒక మంచి హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఉండాలి, మన డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఉంది, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక మంచి హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ పాలసీస్ ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ కంపెన్సేషన్ ఎలా ఉండాలి, ఒక ఎంప్లాయీ ఎలా ట్రీట్ చేయాలి, కానీ మన కంపెనీ ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు, ఇది చెక్ చేసేవాడిని ఏమంటాం సార్? హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఆడిటర్ అంటాం. అంతే, అదే పాయింట్, అల్టిమేట్ జస్ట్ పాయింట్ సార్. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 సార్. ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 సార్, రైట్ అబౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఆడిట్. ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఆడిట్ అంటే ఏంటి సార్? అంటే వెరీ సింపుల్ సార్. నవ్ ఇట్ ఈస్ పీపుల్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద మాన్యువల్ మెథడ్స్ ఆటోమేషన్ సార్. పీపుల్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ మాన్యువల్ మెథడ్స్ ఆటోమేషన్ సార్, ఆటోమేషన్. అలాంటప్పుడు ఆ సిస్టమ్ బాగాలేకుంటే డేటా మొత్తం బిస్కెట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఆడిట్ అంటే ఏంటి సార్? అంటే వీఆర్ చెకింగ్ విత్ ద సిస్టమ్ ఈస్ ప్రాపర్ ఆర్ నాట్. ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఉందో అది ప్రాపర్ గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు చెక్ చేయాలి సార్? ఫ్యూచర్ లో ఆ సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ అవుతాం కాబట్టి డేటా లూజ్ అవ్వకుండా, డేటా థెఫ్ట్ అవ్వకుండా, డేటా ఇన్అక్యురేట్ ప్రాసెసింగ్ అవ్వకుండా, సిస్టమ్ హ్యాక్ అవ్వకుండా కాపాడుకోవాలంటే ముందు ఆడిట్ చేయించుకొని చెక్ చేసుకున్నాక డిపెండ్ అవ్వాలి. ఆర్ వి క్లియర్? దట్ ఈస్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 సార్. ఇంకొంచెం డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు, అక్కడ డెఫినేషన్ ఏవో రాన్ వెబర్ అని ఒక ఆయన పర్సన్ డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు, చదువుకోండి అంతే. దట్ ఇస్ కాన్సెప్ట్, ఆయన చెప్పింది అదే కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 13, రైట్ అబౌట్ ఇంటరీమ్ ఆడిట్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటరీమ్ ఆడిట్ సార్? మామూలుగా ఆడిట్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తా? పీరియాడికలీ, క్వార్టర్లీ ఒకసారో, హాఫ్ ఇయర్లీ ఒకసారో, ఇయర్లీ ఒకసారి చేపిస్తా. బట్ ఇంటరీమ్ ఆడిట్ అంటే ఏంటి సార్? అంటే అసలు ఒక పీరియడ్ అయిపోకముందే అర్జెంట్గా నా కంపెనీ అమాల్గమేషన్కి వెళ్ళాలి, నా కంపెనీ సెల్లింగ్కి వెళ్ళాలి, అంటే ఆ గుడ్ విల్ కంపిటీషన్ అంటే మీన్ అడ్మిషన్ కానీ రిటైర్మెంట్ డెత్ జరగాలి, ఆర్ ఐ హావ్ టు డిక్లేర్ ఇన్ ఇంటరీమ్ డివిడెండ్. ఇలా కొన్ని ఈవెంట్స్ వల్ల యాజ్ ఆన్ డేట్ నాకు అర్జెంట్గా తెలియాలి పొజిషన్ అని కంపెనీ హడావిడిగా ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. అంటే ఇలాంటి ఒక ప్రయర్ ఏమంటారు, ఒక పీరియడికల్ రివ్యూ లేకుండా, క్వార్టర్లీ అని కానీ హాఫ్ ఇయర్లీ అని లేకుండా ఒక పలానా డేట్ రోజు నాకు ఇంటరీమ్ డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయాలి, అంటే ఒక పర్సన్ అడ్మిట్ చేసుకోవాలి, అంటే కంపెనీని ఇంకోని కమ్మేసేయాలి. అలాంటప్పుడు పర్చేస్ కన్సిడరేషన్, గుడ్ విల్ కంప్లీట్ చేయాలిగా. దానికోసం చేసే లైక్ ఫైనాన్స్ని ఇంటరీమ్ ఫైనాన్స్ అంటాం. ఆ ఆడిట్ చేస్తే ఏమంటాం సార్? ఇంటరీమ్ ఆడిట్ అంటాం అంతే. అరే క్లియర్? ఫర్ అప్లైనింగ్ లోన్స్ ఆల్సో, ఎస్ సార్. లోన్స్ తీసుకోవడం, ఇంటరీమ్ డివిడెండ్ పే చేయడం, అంటే అమాల్గమేషన్ కానీ గుడ్ విల్ కానీ ఎక్సెట్రా. అరే క్లియర్? ఎస్ సార్. దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 14, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆడిట్. ఇది కూడా చాలా సింపుల్ సార్. పాయింట్ ఏంటంటే కొన్ని కంపెనీస్, స్పెషల్గా ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ అండ్ ఆల్సో మైనింగ్ కంపెనీస్, స్పెషల్గా వీళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తాన్ని డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ వల్ల చాలా డ్యామేజ్ క్రియేట్ అవుద్ది. ఎంతైతే డ్యామేజ్ క్రియేట్ చేస్తారో అంత రివర్స్లో అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ కోసం స్పెండ్ చేయాలి. అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ లాస్ని లైక్ ఫాలో అవ్వాలి. అలా ఎవరైతే ఎన్విరాన్మెంట్ని పొల్యూట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఆ ఎన్విరాన్మెంటల్ లాస్ని ఫాలో అవుతున్నారా, ఆ ఎన్విరాన్మెంటల్ మళ్ళీ రివైవింగ్ కోసం ఖర్చు పెట్టినారా లేదా చెక్ చేయడమే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆడిట్. అది కూడా మ్యాండేటరీ సార్, అది వాళ్ళ కన్సర్న్ యాక్ట్ ప్రకారం, అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి. ఇంతవరకు ఎగ్జామ్ రాస్తే చాలు సార్. అడిగినా కూడా 2 మార్క్స్ అడుగుతాడు సార్, దట్ యూ హావ్ టు రైట్. ఇంతవరకు రాస్తే సరిపోయింది సార్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 15 ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్, దట్స్ ఇట్. టైప్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఆల్సో ఐ కెన్ సే కంప్లీటెడ్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, లెట్ మీ కమ్ టు ద డిస్కషన్స్. 1 minute, let me check what is pending. 1 minute, I'll come there, wait. Yes sir, let's start with the new chapter. Sir, that is chapter number 10, report on internal financial controls over financial reporting and national financial reporting authority, in which already reporting on internal financial controls we discussed. Internal financial controls reporting గురించి ఆల్రెడీ సెక్షన్ 143 subsection 3 sub class I గురించి చెప్పా, గుర్తుంది కదా? Yes sir, that's already covered sir. Let me repeat again. What is that sir? Very simple. As an auditor, you have to check whether company has a adequate internal financial controls or not. If they are adequately there, whether they are operating effectively or not. If operating effectively sir, the entire year, throughout the year they are operating or not, you are supposed to verify. 3 points are very simple. First one sir, whether internal financial controls are adequate. If adequate, operating effectively. If operating effectively, throughout the year they are operating or not. These points you are supposed to verify, based on which you are supposed to give a separate report. Important sir. అన్ని పాయింట్స్ ఏమో ఆడిట్ రిపోర్ట్లో యాడ్ చేయొచ్చు, కానీ 143 subsection 3 sub class I ఏమంటుందంటే యూ షుడ్ బి గివింగ్ ఏ సపరేట్ రిపోర్ట్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్నల్ ఫైనాన్షియల్ కంట్రోల్స్ మీద ఉన్న రిపోర్ట్లో యాడ్ చేయము, సపరేట్ గా రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిందే. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, గుర్తుపెట్టుకొని ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అంతే. అవి క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? విత్ 1 point sir, this entire line is done. Next one sir, National Financial Reporting Authority. This becomes important sir. What is the NFRA full form? NFRA stands for National Financial Reporting Authority. అసలు NFRA అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది సార్? వెరీ సింపుల్, బికాస్ ICI is failing.
ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఎన్ఎఫ్ఆర్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది సార్. మరి ఎన్ఎఫ్ఆర్ఏ వాళ్ళు చేసేది ఏంటి సార్? బేసిక్గా ఎన్ఎఫ్ఆర్లో ఎవరు ఉంటారు సార్ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ సార్, దిల్ బి ఏ చైర్మన్. ఓ చైర్మన్ ఉంటాడు. హూ ఇస్ దిస్ చైర్మన్ సార్? హ్యావింగ్ ఏ రెలవెంట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, ఆడిటింగ్, టాక్సేషన్ అండ్ లా. అకౌంట్స్, ఆడిట్, ట్యాక్స్, లాలో పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటాడు చైర్మన్ గా. ఈ చైర్మన్ తో పాటు ఇంకెంతమంది ఉంటారు సార్? మాక్సిమం అడిషనల్ గా 15 ఉండొచ్చు సార్. ఎలాగో చైర్మన్ ఉంటాడు, చైర్మన్ తో పాటు అడిషనల్ ఎంతమంది ఉండొచ్చు? మాక్సిమం అడిషనల్ గా 15, అంటే ఓవరాల్ ఎంతమంది ఉండొచ్చు? 16 ఉండొచ్చు అంతే. ఆర్ వి క్లియర్ సార్? ఈ ఎన్ఎఫ్ఆర్ఏ పని ఏంటి సార్ అంటే సార్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ మేజర్లీ 3 రోల్స్ సార్. మేజర్గా 3 రోల్స్ ఉన్నాయి సార్. చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్, ఎగ్జాంపుల్ చాలా చిన్న కాన్సెప్ట్ కానీ ఇంపార్టెంట్. వినండి, ఎన్ఎఫ్ఆర్ఏ ఏంటి సార్ అంటే వాళ్ళకి 3 రోల్స్ ఉన్నాయి సార్. సెక్షన్ 132 ఆఫ్ ద కంపెనీ యాక్ట్, ఇఫ్ ఐ యామ్ నాట్ రాంగ్, 1 minute సార్. సెక్షన్ 132 ఆఫ్ ద కంపెనీ యాక్ట్ ఏనా? 132 ఓన్లీ సార్. సెక్షన్ 132 కరెక్టే కదా? సెక్షన్ 132 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ NFRA, నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అథారిటీ, విచ్ టాక్స్ అబౌట్ సార్, విచ్ హ్యాస్ 3 committees సార్. ఏం కమిటీస్ అంటే ఫస్ట్ ఈజ్ అకౌంటింగ్ కమిటీ, I can say accounting standards committee, I can say auditing standards committee, and also enforcement committee. ఈ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ కమిటీ పని ఏంటి సార్ అంటే సార్, ఇంతకుముందు ఎలా ఉండదు సార్ అంటే ద ICI will try to give a accounting standard. To whom will give sir? It will give to ICI. Sorry, it will give to government. ICI ఒక స్టాండర్డ్ ని ఫ్రేమ్ చేసి ఈ గవర్నమెంట్కి ఇస్తుంది. గవర్నమెంట్ పని ఏంటి? దాన్ని నోటిఫై చేయడం ఇంకంతే. గవర్నమెంట్ హస్ నోటిఫై దట్. బట్ ఇప్పుడు అంతా మార్చేసారు. ఏం చేశారంటే సార్, నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ సార్, ICI is going to frame a accounting standard. It will give to whom sir? NFRA. Then NFRA, if they are satisfied, they are going to give to whom sir? Government. If NFRA not satisfied sir, they are going to ask for additional information. Who has to give that? ICI has to give that. Once NFRA is satisfied sir, they are going to give it to government for publishing. Now government what will do sir? Will go for official gazette. Process అర్థమైందా? ఇంతకుముందు ICI to government sir, ఇప్పుడు ICI NFRA to government in official gazette. సార్ సేమ్ ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్ కూడా, అకౌంటింగ్ ఆడిటింగ్, ఇది సపరేట్ కమిటీ, ఇది సపరేట్ కమిటీ సార్. ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్ అంటే సేమ్. ICI will try to give a recommendation sir. Who will take that? NFRA will take that, based on which sir will go to government. It may be new standard, it may be existing standard. కొత్త స్టాండర్డ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఉన్న దాంట్లో మోడిఫికేషన్ పెట్టొచ్చు, లేదా ఉన్నది కంప్లీట్ స్క్రాప్ కూడా చేయొచ్చు. 3 possibilities సార్. ఐదర్ స్క్రాపింగ్ ద ఎంటైర్ థింగ్, ఆర్ యాడింగ్ సమ్ అమెండ్మెంట్స్, ఆర్ యాడింగ్ ఏ న్యూ కంప్లీట్ ప్రొవిజన్ ఓన్లీ. ఆర్ వి క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కమిటీ అంటే ఏంటి సార్ అంటే వెరీ సింపుల్. మీరు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ కంప్లై అవ్వాలి. ఒక కంపెనీగా యాజ్ ఎ కంపెనీ మీరు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపరేషన్లో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఫాలో అవ్వాలా లేదా? ఎస్ సార్. ఒక ఆడిటర్గా, ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్గా స్టాండర్డ్స్ ఆడిటింగ్ ఫాలో అవ్వాలా లేదా? ఎస్ సార్. మరి నిజంగా ఇవన్నీ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అని చెక్ చేసే కమిటీ ఏంటి సార్? ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కమిటీ. వాళ్ళ పని ఏంటి సార్? వెరీ సింపుల్. ర్యాండమ్గా కొన్ని పబ్లిక్ కంపెనీస్ని, కొన్ని లిస్టెడ్ కంపెనీని పిక్ చేసుకుంటారు. పిక్ చేసి వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేదా, వాళ్ళ ఆడిట్ రిపోర్ట్ సరిగ్గా ఉందా లేదా, ఆడిటర్ని డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతారు, డాక్యుమెంటేషన్ సరిగ్గా జరిగిందా, వర్క్ సరిగ్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారా, మొత్తం వెరిఫై చేసి పనిష్మెంట్స్ పెనాల్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు. మొన్నే ఒక 4 days బ్యాక్ యూనో కాఫీ డే గ్రూప్, యూనోనా కాఫీ డే గ్రూప్ రే, కాఫీ డే కాఫీ డే వాళ్ళ ఆడిటర్ మీద 10 years బ్యాన్ సార్. 10 years బ్యాన్ వేశారు. వై సార్? వెరీ సింపుల్, బికాస్ దే డి నాట్ ఫాలో ద ఆడిటర్ అంటే ఆడిట్ ప్రొసీజర్ ప్రాపర్లీ. యూనో సంథింగ్ కాల్డ్ థ్రెడ్స్ టు ఇండిపెండెన్స్. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ సార్? 5 threads. 5 threads ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఆ విషయం తెలిసి కూడా ఏం చేస్తారు ఆడిటర్స్? అసలు అది కంప్లీట్ గా తుంగలోకి దొక్కేసి ఇగ్నోర్ చేసేసి 20 years వాళ్ళే ఆడిట్ చేశారు. ఏంటంటే వేరే పేరుతో చేశారు, కానీ అల్టిమేట్ చేసింది వాళ్ళే ఆడిట్. పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళు అక్కడ జస్ట్ ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ సార్, ఇండిపెండెన్స్ కి థ్రెడ్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి, అయినా కూడా అసలు ఆ పాయింట్ పట్టించుకోకుండా జస్ట్ ఫమ్ నేమ్ మార్చేసి, జస్ట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫమ్ నేమ్ మార్చేసి ఏం చేశారంటే వాళ్ళే ఆడిట్ చేశారు. మరి ఇంత పెద్ద ఘోరం జరిగిందంటే ఎన్ఎఫ్ఆర్ఏ ఊరుకుంటుంది ఏంటి? నో సార్. ఇదంతా జరుగుతుంటే ICI జస్ట్ చూసుకుంటూ కూర్చుంది అంతే. బట్ ఎన్ఎఫ్ఆర్ఏ వాట్ దే టెల్లింగ్ సార్, స్టేట్ అవే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్క్వాలిఫై ఫర్ 10 years సార్. 10 years డిస్క్వాలిఫై చేస్తుంది. అంతేకాకుండా సో ఎంతైతే ఆడిట్ ఫీ కలెక్ట్ చేసావో, ఆడిట్ ఫీ ఇంటూ యూనో హౌ మచ్ సార్? 10 times యాజ్ ఏ పెనాల్టీ. అంతటితో ఆగలా. ఏమంటారు అంటే దీనివల్ల ఎవరికైనా లాస్ వస్తే వాళ్ళు వచ్చి కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేయొచ్చు. వాళ్ళ లాస్ మొత్తాన్ని మన ఆడిటర్ కంపెన్సేట్ చేస్తాడు. అర్థమవుతుందా? మీకేమైనా లాస్ వచ్చి ఉంటే హ్యాపీలీ యూ కెన్ గో అండ్ లాడ్జ్ కంప్లైంట్ సార్. సో నేను ఏమంటున్నానంటే అల్టిమేట్ గా అలా NFRA వాళ్ళు అంత సింపుల్ కాదు. ఇదంతా ఎవరు చేస్తారు సార్? ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కమిటీ. అలా ఇయర్లీ చాలా కామన్ గా రోజు కుప్పలుగా నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ సార్ గో టు NFRA పోర్టల్. NFRA పోర్టల్లో లైక్ రీసెంట్ రిపోర్ట్స్, అన్ని పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ట్రాన్స్పరెంటే. టైం ఉంటే ఎగ్జామ్ అయిపోయాక, ఏంటి ఇప్పుడు కాదు, ఎగ్జామ్ అయిపోయాక NFRA సైట్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ పబ్లిక్ డేటా మొత్తం చదువుకోండి సార్. నాకు టైం ఉంది కాబట్టి 2 రిపోర్ట్స్ చదివా. ఒకటి కాఫీ డేది, ఇంకోటి 1 is కాఫీ డే సార్, ఐ ఫర్గాట్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ ఒకటి, ఇంకోటి కాఫీ డే చదివా. సో దాని ద్వారా నాకు వచ్చే కన్క్లూజన్ ఏంటంటే NFRA ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు లివ్ ఎనీవన్, అందరినీ తొక్కిపడేస్తుంది. సో ఫ్రమ్ నౌ అంటే చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ కి మంచి రోజు వచ్చాయి.
మంచి క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేసాను, మంచి రోజు వచ్చాను ఒక ఫీలింగ్ నాకు కలిగింది, అది మీకు చెప్పాను అంతే. లీవ్ ఇట్ సార్. దట్ ఈస్ అబౌట్ NFRA సార్, వెరీ సింపుల్ పార్ట్. ఆర్ వి క్లియర్? సో దట్ ఈస్ అ పాయింట్ సార్. దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 కవర్ అయిపోయింది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 కూడా కవర్ అయిపోయింది దాంట్లో భాగంగా. 5, 6, 7 కూడా కవర్ చేస్తారు దాంతో పాటు. సార్ నౌ దట్స్ ఇట్. దట్ విత్ దట్ ఐ కెన్ సే చాప్టర్ నెంబర్ 10 ఆల్సో కంప్లీటెడ్. అరే వెయిట్, నో, there are 2 more things here. Next one sir, application of technology in the audit and audit trials. Sir, application of technology in audit అంటే ఏంటి సార్ అంటే వెరీ సింపుల్ సార్. nowadays people are going for manual methods, automation సార్. ఆటోమేషన్ సార్, ఈ చాప్టర్ నేను చాలా డీటెయిల్గా చెప్పా క్లాస్లో, బట్ ఇప్పుడు నేను అంత డీటెయిల్గా మాట్లాడే టైం లేదు నాకు. పాయింట్ ఒకటే పాయింట్, కొట్టే తెచ్చే ఏంటి సార్ అంటే సింపుల్ సార్. ఒకప్పుడు కంప్లీట్గా మాన్యువల్గా వెళ్ళేవాళ్ళు సార్, ఇప్పుడు ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేషన్ సార్. మరి అంత లెవెల్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్గా ఆడిటర్ సిస్టమ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలా, ట్రాన్సాక్షన్కి ఇవ్వాలా సార్? ఇప్పుడు అంత ఆటోమేషన్ జరిగిపోయింది సార్. ఆడిటర్ హ్యాస్ టు గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ట్రాన్సాక్షన్ సిస్టమ్ సార్? సిస్టమ్ బాగుంటే ట్రాన్సాక్షన్ బాగున్నట్టేగా. ఎస్ సార్. సార్ ఒకప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ కాదంటే మాన్యువల్ కాబట్టి, ఇప్పుడు సిస్టమ్ బాగుంటే సార్ రాజు బాగుంటే రాజ్యం బాగుంటుందా లేదా? ఎస్ సార్. అలాగే ఈ సిస్టమ్ బాగుందనుకో, ఈ రాజు ట్రాన్సాక్షన్ వెళ్తాడు. సిస్టమ్ బాగుంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఆబ్వియస్గా బాగున్నట్టే. అలానే ట్రాన్సాక్షన్ ఇగ్నోర్ చేయమని చెప్పాలి. హలో, ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ టు కంప్లీట్లీ ఇగ్నోర్ ద ట్రాన్సాక్షన్, యూ హావ్ టు వెరిఫై ద ట్రాన్సాక్షన్, బట్ ఆన్ ఏ శాంప్లింగ్ బేసిస్. సిస్టమ్ బాగుంటే ట్రాన్సాక్షన్ బాగున్నట్టే. అలా మరి కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళ అకౌంటింగ్ని ఆటోమేషన్ చేస్తారు, వాళ్ళ ప్రాసెస్ని ఆటోమేషన్ చేస్తారు, వాళ్ళ డెసిషన్ మేకింగ్ని ఆటోమేషన్ చేస్తారు. ఎంటిటీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఆటోమేషన్ ఇన్ దేర్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెసెస్, డెసిషన్ మేకింగ్. వాళ్ళు చేసే ఆపరేషన్ ఉంటాయి, డే టు డే ఆపరేషన్స్. ద ఎంటిటీస్ డే టు డే ఆపరేషన్స్ ఎక్సెట్రా, లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్ ప్రాసెసెస్, దేర్ ప్రొసీజర్స్, దేర్ అకౌంటింగ్, దేర్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్. ఇవన్నింటికి ఒక్కొక్క పాయింట్ ద్వారా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను. ఇవన్నింటిని ఆటోమేషన్ చేస్తారు కంపెనీ వాళ్ళు. వాళ్ళ కంప్యూటేషన్స్ని, క్యాలిక్యులేషన్స్ని. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బ్యాంక్లో ఇంట్రెస్ట్ కంప్యూటేషన్, బ్యాంక్లో NPA కంప్యూటేషన్, ఇవన్నీ ఆటోమేషన్ అయిపోయాయి. మరి అంత లెవెల్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ వాడినప్పుడు ఈవెన్ ఆడిటర్ కూడా యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఆటోమేషన్, మాన్యువల్ మెథడ్ సార్? ఆటోమేషన్. సో మరి ఆడిటర్ ఆటోమేషన్ యూజ్ చేస్తారు ఏమంటాం సార్ అంటే ఐ టోల్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ క్యాట్స్. ఆడిటర్ విల్ బి యూజింగ్ సమ్ టూల్స్ కాల్డ్ క్యాట్స్. క్యాట్స్ స్టాండ్స్ ఫర్ కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ ఆడిట్ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారంటే ఐ టోల్డ్ సార్ MS Excel, ఐ టోల్డ్ సమ్ MS Office, MS Access, MS Excel ఎక్సెట్రా. దాంతో పాటు ఏం చెప్పాను సార్, ఐ టోల్డ్ అబౌట్ ఐడియా సాఫ్ట్వేర్, ఆర్ యూ కెన్ బి హ్యావింగ్ లైక్ యువర్ ఓన్ సాఫ్ట్వేర్స్. అల్టిమేట్ పాయింట్ ఏంటి, ఈవెన్ ఆడిటర్ కూడా సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తాడు. ఎలాంటి ఏరియాస్లో సార్? ఫర్ డూయింగ్ ఏ శాంప్లింగ్, ఫర్ చెకింగ్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్, ఫర్ చెకింగ్ ద అనలిటికల్ ప్రొసీజర్, ఫర్ చెకింగ్ ద సిస్టమ్స్, ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్, ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్, ఫర్ చెకింగ్ వెదర్ ద ఫ్రాడ్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఇలా కొన్ని మల్టిపుల్ ఏరియాస్లో ఎలాగైతే మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ టెక్నాలజీ వాడుతుందో ఈవెన్ ఆడిటర్ కూడా టెక్నాలజీ వాడతాడు. ఎందుకని సార్? బికాస్ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ యువర్ ఆడిట్ ఇన్ ఏ మోర్ ఎఫిషియంట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్. మీ ఆడిట్ ఎఫిషియెంట్గా ఎఫెక్టివ్గా జరగాలంటే ఖచ్చితంగా టెక్నాలజీ యూజ్ చేయాల్సిందే. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తా. ఓకే, ఆ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసే ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తానంటే డేటా మొత్తాన్ని ఒక సిస్టమ్ ద్వారా అనలైజ్ చేస్తా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ ద డేటా యూజింగ్ ఏ సిస్టమ్. ఏంటి సిస్టమ్? క్యాట్స్. ఆడిటర్ యూజ్ చేసే సిస్టమ్ ఫర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాట్ సార్. ఆ క్యాట్ యూజ్ చేసే డేటాను అనలైజ్ చేస్తాడు. అనలైజ్ చేసే ప్రాసెస్ ఏమంటే డేటా అనలిటిక్స్ అంట. వాట్ యూ కాల్ ఇట్ సార్? డేటా అనలిటిక్స్. సార్ డేటా అనలిటిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రివ్యూయింగ్ ద డేటా యూజింగ్ ఏ ఆటోమేటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఒక సిస్టమ్ని, స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ని, సాఫ్ట్వేర్స్ని యూజ్ చేసి ఒక డేటా కరెక్ట్ ఉందా రాంగ్ ఉందా చెక్ చేయడం ఏమంటాం సార్? డేటా అనలిటిక్స్ అంటాం. ఆర్ వి క్లియర్? ఈ డేటా అనలిటిక్స్, క్యాట్స్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఈ 3 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ సార్. హౌ ద ఆడిటర్ యూజెస్ ద టెక్నాలజీ ఇన్ ఆడిట్ సార్, అది ఆ క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లెట్ మీ కమ్ టు దట్ క్వశ్చన్ సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 minute. అదే క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఉందిగా. Question number 2 becomes most important, sir. Question number 1 also becomes most important. 1 and 2 becomes most important from exam point of view. These 2 questions. Question number 2 ఏంటి? అసలు ఆడిటర్ ఎన్ని రకాలుగా వాడచ్చు సిస్టమ్ని? ఇది ఆడిట్ రిపోర్ట్కి వాడచ్చు, ప్రోగ్రామ్ కోసం వాడచ్చు, ప్లానింగ్ కోసం వాడచ్చు, శాంప్లింగ్ కోసం వాడచ్చు, అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ కోసం, ఫర్ చెకింగ్ ద డేటా, లైక్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్, ఫర్ ఏ శాంప్లింగ్, ఫర్ చెకింగ్ ద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ కెన్ యూస్ సార్. సేమ్ వే సార్. మరి అనలిటిక్ సార్, ఈ సిస్టమ్ వల్ల, టెక్నాలజీ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి సార్? దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్. ఫస్ట్ వన్ సార్, what is the first point sir? Enables data process, accurate data process. What is the meaning of accurate sir? ఎలాంటి హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ లేకుండా, మిస్టేక్ లేకుండా జరిగిద్ది. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఇట్ కెన్ బి ప్రాసెసింగ్ ద హై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజీలీ. ఎంత పెద్ద డేటా అయినా ఈజీగా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇట్ మేక్స్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఫాస్టర్, చాలా ఫాస్ట్గా స్పీడ్గా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఇంప్రూవ్స్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఎలాంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా, డేటా థెఫ్ట్ జరగకుండా సెక్యూరిటీ మెయింటైన్ చేస్తాం. మినిమైజెస్ హ్యూమన్ ఎర్రర్, అంటే ఇలా హ్యూమన్ మిస్టేక్ ప్లస్ కొట్టడం, మైనస్ కొట్టడం, ఇంటూ కొట్టడం, అలాంటి మిస్టేక్ జరగకుండా కాపాడొచ్చు. ఇట్ ఆఫర్స్ బెటర్ ఇంటిగ్రేషన్ అమాంగ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్. ఎగ్జాంపుల్స్ మీ అందరికీ వాక్ త్రూ గుర్తుందా? వాక్ త్రూలో ఏం చెప్పా? మాన్యువల్ చెప్పా. కానీ ఇప్పుడున్నంతా ఏమంటే టాలీలో ఒకసారి ఎంట్రీ కానీ సార్, ఇన్ టాలీ వన్స్ యూ మేక్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డెడ్ సార్, ఆటోమేటికలీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈస్ రెడీ. మరి మధ్యదంతా మాన్యువల్ చేస్తున్నామో ఆటోమేషన్ అయిపోయిందా? ఆటోమేషన్. దట్ కెన్ బి కాల్డ్ as ఇంటిగ్రేషన్.
అదంతా ఎప్పుడు పాసిబుల్ సార్? ఓన్లీ సిస్టమ్ ద్వారానే పాసిబుల్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. దెన్ కమ్స్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్? ఆడిట్ ట్రయల్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఆడిట్ ట్రయల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దట్స్ అప్లికేబుల్ ఫ్రమ్ ద ఇయర్ 22-23. ఆడిట్ ట్రయల్ అనే కాన్సెప్ట్ని 20-23 నుండి మ్యాండేటరీ సార్. ఆల్రెడీ మీకు ఆల్రెడీ చెప్తా, మళ్ళీ చెప్తున్నా. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ట్రయల్ వాస్ మేడ్ మ్యాండేటరీ ఫ్రమ్ 20-23. ఇంతకుముందు ఉండేది కానీ మ్యాండేటరీ కాదు, ఆప్షనల్గా ఉండేది. సార్ ఏం చేశారంటే 22-23 ఇయర్ నుండి ఏ కంపెనీ అయినా అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నారంటే, ఎనీ కంపెనీ సార్, ఎనీ కంపెనీ ఇట్ మే బి, ఇఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ అకౌంటింగ్, డెఫినెట్లీ దట్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఏ ఫీచర్ ఆఫ్ ఆడిట్ ట్రయల్. ఖచ్చితంగా ఆడిట్ ట్రయల్ ఫీచర్ ఉండాల్సిందే. అది ఎలా ఉండాలి సార్? డిసేబుల్ అయ్యే ఆప్షన్ కాదు, ఖచ్చితంగా ఎనేబుల్డ్లో ఉండాలి. డిసేబుల్ అనే ఫీచర్ ఉండకూడదు. ఆడిట్ ట్రయల్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ రికార్డ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్. ట్రాన్సాక్షన్ పుట్టుక నుండి చావు వరకు, ఐ మీన్ సే స్టార్టింగ్ నుండి డిలీటింగ్ వరకు మొత్తం ఏం జరిగింది ప్రతి రికార్డ్ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటాం సార్? ఆడిట్ ట్రయల్ అంట. మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపించాను కూడా. మీకు ఎంఎస్ వర్డ్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఫస్ట్ ఎంట్రీ చేసా, ఐ మీన్ రాసా, తర్వాత ఏం చేసా, ఒక ట్రాక్ చేంజెస్ యాడ్ చేసి ఏం చేసా, వాంటెడ్గా డేటా మాడిఫై చేసా, ట్రాక్ చేంజ్ ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా చేసినంతా ఓపెన్ అయింది. రిమెంబర్ సార్? చెప్పాను కదండి, వై యు ఆర్ సీయింగ్ లైక్ దట్ రే. సో వాట్ ఈస్ ఆడిట్ ట్రయల్ సార్? ఆడిట్ ట్రయల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ a record of transactions initiation, transaction modification, transaction alteration, transaction deletions or some kind of extra bogus entries. ఇలా ఏదైనా యాడ్ అవుతున్నాయి, డిలీట్ అవుతున్నాయి అంటే ఏదైనా చేంజెస్ జరిగితే డేటాకి ఇమీడియట్గా సిస్టమ్ క్యాప్చర్ చేసింది. అలాంటి క్యాప్స్ ఎందుకు చేయాలి సార్ అంటే మేబీ కంపెనీ ఫ్రాడ్ చేయాలని చెప్పేసి ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్ డిలీట్ చేస్తారేమో, లేదంటే అసలు నిజంగా జరగని ట్రాన్సాక్షన్ బోగస్గా యాడ్ చేస్తారేమో, ఏదైనా జరగచ్చు కదా. సో అది ఎనేబుల్ అవ్వకుండా ఏం ఉంటున్నది 20-23 నుండి ఖచ్చితంగా ఏ కంపెనీ అయినా అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వాడితే ఖచ్చితంగా ఆడిట్ ట్రయల్ ఉండాల్సిందే. ఆడిట్ ట్రయల్ ఫీచర్ ఉండాల్సిందే. ఆ ఫీచర్ కంటిన్యూస్గా ఇయర్ మొత్తం ఆపరేట్ అవ్వాల్సిందే. డిసేబుల్ ఆప్షన్ ఉండకూడదు, ఇయర్ మొత్తం ఆపరేట్ అవ్వాలి. ఆ ఆడిట్ ట్రయల్ని ట్యాంపర్ చేయకూడదు. ట్యాంపర్ అంటే దాన్ని మిస్లీడ్ చేయకూడదు. ఇవన్నీ ఎవరు చెక్ చేయాలి? ఆడిటర్ చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? కంపెనీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఏంటి? ఆడిట్ ట్రయల్. దేనిలో? సాఫ్ట్వేర్లో. ఎలా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పరెంట్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ఏ డిసేబుల్ ఆప్షన్, ఇట్ షుడ్ బి వర్కింగ్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్. ఇవన్నీ జరగాలి. ఎవరు చెక్ చేస్తారు? ఆడిటర్. అది ఎక్స్ట్రా లయబిలిటీ. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్, దట్ ఈస్ ద డిస్కషన్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ ఆడిట్ ట్రయల్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్, అంతే సార్. ఆడిట్ ట్రయల్ అంత మించి గొప్ప లేదు సార్. ఆడిట్ ట్రయల్ని ఇంకో పేరు సార్ ఎడిట్ లాగ్ కూడా అనొచ్చు. ఐ కెన్ సే ఆడిట్ లాగ్, ఎడిట్ లాగ్. వెదర్ సే ఆడిట్ ట్రయల్, ఎడిట్ లాగ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ సార్. Did we understand everyone? Yes sir. Next one sir, next chapter sir, that is 1 minute. Sir, audit of different types of undertakings. దీనిలో అన్ని ఇంపార్టెంట్ కాదు సార్. ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఆల్సో హెల్త్ కేర్. ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ కేర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. నౌ టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ సార్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్ సార్. ఎడ్యుకేషన్ గురించి కుదిరినంత వరకు మాట్లాడుకుందాం సార్. ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ద డిస్కషన్ అబౌట్ సార్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆడిట్. సార్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సార్? Any institution providing an education. A masterminds not CA, CMA, inter. At the below, like intermediate first year, second year. Sir, education వేరు, coaching వేరు. ఆల్రెడీ చెప్పాను అనుకుంటా. ఎస్ సార్. సో ఎనీవన్ నారాయణ, శ్రీ చైతన్య, లైక్ ఇన్ భాష్యం, మాస్టర్మైండ్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ. సార్ సో లీవ్ ఇట్ సార్. వాట్ ఎవర్ లైక్ మీరు ఏమని అనుకోండి, వదిలేదు సార్. ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఆపరేట్ చేయొచ్చు సార్? దే కెన్ ఆపరేట్ ఇన్ 3 ways సార్. మీ CMA బుక్లో 2 ఇచ్చాడు. ఏమన్నారంటే ఐదర్ యూ కెన్ ఆపరేట్ as a trust or you can operate as a society. ఐదర్ ట్రస్ట్గా వెళ్ళొచ్చు, సొసైటీకి వెళ్ళొచ్చు. కానీ నేనేమంటానంటే ఈవెన్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ హ్యావ్ సార్. వాట్ ఈస్ దట్ సార్? Section 8 కంపెనీ. వీ హ్యావ్ 3 ఆప్షన్స్ సార్. ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ 3 రకాలుగా ఆపరేట్ అవ్వచ్చు. ఏంటది? ఒకటి ట్రస్ట్గా ఆపరేట్ అవ్వచ్చు, సొసైటీగా ఆపరేట్ అవ్వచ్చు, Section 8 కంపెనీ. వాట్ Section 8 కంపెనీ సార్? నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్, NGO. ఆర్ వి క్లియర్? సారీ, NPO సార్, NPO, నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఈ 3 రకాలుగా ఆపరేట్ చేయొచ్చు. అలా ఆపరేట్ చేస్తే మనము ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆడిట్ చేస్తే ఏం చేయాలి సార్? వెరీ సింపుల్ సార్. ఫస్ట్ విల్ డూ ఫర్ వాట్? రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్. దెన్ విల్ గో ఫర్ కంప్లైన్స్ ప్రొసీజర్. దెన్ విల్ గో ఫర్ సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్. రిస్క్ అసెస్మెంట్లో ఏం చేస్తాం సార్? అసలు కంపెనీ ఎలా రిజిస్టర్ అయింది, ఐ మీన్ ఆ ఎడ్యుకేషన్ ఏ పేరుతో ఉంది, అది సొసైటీయా, ట్రస్టా, అండ్ Section 8 కంపెనీయా? మరి వాళ్ళ ఇన్కార్పొరేషన్ డాక్యుమెంట్ ఏంటి, వాళ్ళ MOA ఏంటి, వాళ్ళ AO ఏంటి, వాళ్ళ బైలాస్ ఏంటి చెక్ చేయాలి లేదా? ఎస్ సార్. అది ఎక్కడ చేస్తాం సార్? ఇన్ ద రిస్క్ అసెస్మెంట్. అదంతా చేశాక డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా మీటింగ్స్ పెట్టుకుంటారా లేదా? ఎస్ సార్. when they are going to have a meeting sir, first one we are going to check the constitutional document. రిస్క్ అసెస్మెంట్లో భాగంగా ఏం చేస్తాం సార్? వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషనల్ డాక్యుమెంట్ చెక్ చేస్తా. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తా? ఒక ఆర్గనైజేషన్లో డెఫినెట్గా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ లాగా అక్కడ మీటింగ్ జరుగుతుందా లేదా? ఎస్ సార్. సో మెంబర్స్కి డెఫినెట్గా మీటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది సార్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ మీటింగ్ సార్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివ్యూ ద మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్. అక్కడ జరిగిన మీటింగ్స్ ఉంటాయిగా, మీటింగ్స్ యొక్క మినిట్స్ని రివ్యూ చేస్తా. ఆ తర్వాత ఐ విల్ గోయింగ్ టు అసెస్ ద రిస్క్ వెదర్ హై ఆర్ లోవర్.
బేస్డ్ ఆన్ విచ్ సార్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ కంప్లైన్స్ ప్రొసీజర్. మరి కంప్లైన్స్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటి సార్? వెదర్ కంపెనీ హ్యాస్ ఎ ప్రాపర్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఏ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. ఇఫ్ హ్యావింగ్ సార్ వెదర్ ప్రాపర్లీ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్. నేను చెప్పే పాయింట్స్ అన్ని ఈవెన్ మీరు హెల్త్ కేర్ కూడా రాయొచ్చు, ఒక సొసైటీ కూడా రాయొచ్చు, ఒక హాస్పిటల్ కూడా రాయొచ్చు. ఈవెన్ ఐ కెన్ సే యూ కెన్ రైట్ ఫర్ ఈవెన్ సినిమా హాల్ ఆల్సో. ఫస్ట్ యూ చెక్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ డాక్యుమెంట్, దెన్ యూ గో ఫర్ రివ్యూయింగ్ ద మినిట్స్, దెన్ యూ గో ఫర్ వాట్స్ చెకింగ్ ద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ వెదర్ ఆపరేటింగ్ ఎఫెక్టివ్లీ నాట్ ఆపరేటింగ్ ఎఫెక్టివ్లీ. అదంతా అయ్యాక వాటి అవుట్కమ్ ని బేస్ చేసుకొని ఏం చేస్తాం సార్? ఐ విల్ గో ఫర్ సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్. వాట్ ఐ విల్ డూ సార్? ఐ విల్ వెరిఫై మెయిన్లీ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఆల్సో ఇన్కమ్. ఎక్స్పెండిచర్ వెరిఫై చేయాలి, ఇన్కమ్ వెరిఫై చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇన్కమ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్? సార్ బేసిక్గా ఒక రఫ్గా మాట్లాడుకుందాం సార్. ఏమవుతుందంటే ఒక స్టూడెంట్ వచ్చారు సార్, ఫస్ట్ మాస్టర్ మాట్లాడుకుందాం సార్. స్టూడెంట్ ఇస్ కమింగ్ సార్. వచ్చిన వెంటనే ఏం జరగాలి సార్? అడ్మిషన్ ఫీ ప్రాపర్గా రికార్డ్ అయితే చెక్ చేసుకోవాలి. జనరల్గా అడ్మిషన్ ఫీ ఏమవుతుందంటే ఇట్ షుడ్ బి క్రెడిట్ టు కార్పస్ ఫండ్. బేసిక్గా కార్పస్ ఫండ్ ఉంటుంది సార్, అంటే క్యాపిటల్ ఫండే. మనము కంపెనీకి షేర్ క్యాపిటల్ అంటాం కదా, సొసైటీకి కార్పస్ ఫండ్ అంటాం అంతే సార్. క్యాపిటల్ అన్న కార్పస్ ఫండ్ రెండు సేమే సార్. కంపెనీకి అయితే క్యాపిటల్ అంట, సొసైటీకి అయితే కార్పస్ ఫండ్ అంట. అలా అడ్మిషన్ ఫీని జనరల్గా ఏం చేయాలి సార్? కార్పస్ ఫండ్కి క్రెడిట్ చేయాలి, అంటే అది క్యాపిటల్ లాగా. కానీ కావాలనుకుంటే వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా డెసిషన్ తీసుకొని దాన్ని కూడా రెవెన్యూగా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళ పాలసీ ఏంటి, ఏం చేస్తున్నారు, అడ్మిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. అందరికీ రికార్డ్ అని చెక్ చేయాలి. అడ్మిషన్ ఎంత నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది సార్? ఆఫ్టర్ అడ్మిషన్ వాట్ హ్యాపెన్ సార్? ట్యూషన్ ఫీ విల్ పేనా? యుల్ పే ట్యూషన్ ఫీ, యుల్ పే హాస్టల్ ఫీ, యూ ఆల్సో పే వాట్ సార్? అకామిడేషన్ ఫీ. సార్ ట్యూషన్ ఫీ, అకామిడేషన్ ఫీ, మెస్ ఫీ, ఈ మూడు కడితే సార్ అంటే ఉన్న స్టూడెంట్ రిజిస్టర్కి, అటెండెన్స్ రిజిస్టర్కి ఫీజుకి కంపేర్ చేయాలి సార్. ఫీ వచ్చుంటే పర్లా, ఫీ రాలేదనుకోండి యుల్ క్రియేట్ అవుట్ స్టాండింగ్ సార్. ఫీ వచ్చుంటే ఓకే సార్, రాకుంటే అవుట్ స్టాండింగ్ క్రియేట్ చేయాలిగా. ఎస్ సార్. సార్ నెక్స్ట్ మంత్ ముందే వచ్చిందనుకోండి, వాట్ హ్యావ్ టు సార్? హావ్ టు క్రియేట్ అడ్వాన్స్. అల్టిమేట్గా స్టూడెంట్ రిజిస్టర్ని వానికి ఇచ్చిన స్లిప్ని, మనకి రికార్డ్ చేసిన రెవెన్యూని మూడు కంపేర్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. సార్ లేట్స్ ఎవరు క్లాస్ లేట్గా వస్తున్నారు, లేదంటే ఇంటికి లేట్గా వస్తున్నారు, లేట్ ఫీ కలెక్ట్ చేస్తారా లేదా? ఎస్ సార్. ఆ లేట్ ఫీ కరెక్ట్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి. బుక్స్ అమ్మారు సార్, బుక్స్ అమ్మితే బుక్ ఫీ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి చూసుకోవాలి. ట్యూషన్ ఫీతో పాటు ఏం చేయాలి? రివిజన్ ఎగ్జామ్ ఫీ ఉంది సార్, ఆ ఎగ్జామ్ ఫీ ప్రాపర్గా అకౌంట్ అయితే చూసుకోవాలి. ఎలాంగ్ విత్ దాట్ సార్ డెఫినెట్గా ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి చాలా అదర్ దెన్ చాలా ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా వాళ్ళు కొన్ని కమ్యూనిటీ హాల్స్ ఉంటాయి, అంటే వాళ్ళకి ఫంక్షన్ హాల్స్ లాంటివి ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీ ఎగ్జాంపుల్ సార్, మీకు ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీకు అది కండక్ట్ చేశారు, ఏమంటారు ఫేర్వెల్ కండక్ట్ చేస్తే మీ దగ్గర డబ్బులు కలెక్ట్ చేశారేంటి? చేయలేదుగా. కొన్ని దగ్గర ఏం చేస్తారు సార్? డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి మరి కండక్ట్ చేశారు ఈవెంట్. మనం డబ్బులు కలెక్ట్ చేస్తే ఆ డబ్బుల్ని ఏం చేయాలి సార్? మీ సొంత ప్రయోజనం కోసం వాడాలా, ఈవెంట్ కోసం వాడాలా? ఈవెంట్ కోసం వాడు అగైన్ అమౌంట్ మిగిలితే దాన్ని ఏం చేయాలి సార్? యూ హావ్ టు క్రెడిట్ టు ద కార్పస్ ఫండ్ అగైన్. డు అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఎక్స్పెండిచర్ ఎలా ఉండాలి? జెన్యూన్గా ఉండాలి. శాలరీస్ అన్ని ప్రాపర్గా అకౌంట్ ఫర్ అవ్వాలి. అవుట్ స్టాండింగ్ అడ్వాన్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఎలాంగ్ విత్ దాట్ సార్, ఎవరైతే మన కంపెనీలో ఆన్ రోల్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే శాలరీ పేమెంట్ అవ్వాలి. అవుట్ స్టాండింగ్ ఖచ్చితంగా క్రియేట్ అయి ఉండాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్, కాంట్రాక్ట్ అంటే ఒక బిల్ ఇస్తే, ఒక ఇన్వాయిస్ ఉంటే దాని కాంట్రాక్ట్ అక్కడ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. వెరీ సింపుల్ సార్. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బికమ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సార్. అండ్ అన్నిటికీ కామన్ పాయింట్స్ ఏంటి సార్ అంటే, ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే ఒక సొసైటీ కదా, ట్రస్టే కదా. సో వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు? చాలా డొనేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. దే విల్ బి గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ డొనేషన్స్ సార్. వచ్చే డొనేషన్ ఏం చేయాలి సార్? దాన్ని మనము ఇట్ మే బి టూ టైప్స్ సార్. ఇట్ మే బి స్పెసిఫిక్ డొనేషన్, ఇట్ మే బి జనరల్ డొనేషన్. జనరల్ డొనేషన్ అయితే రెవెన్యూ రికార్డ్ చేస్తాం. స్పెసిఫిక్ అయితే ఆ ఎక్స్పెండిచర్ అయ్యేంత వరకు దాన్ని స్పెసిఫిక్గా పక్కన పెట్టాల్సిందే. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యే చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే సార్ మనకు చాలా లెగసీస్ ఉంటాయి. లెగసీస్ అంటే లైక్ ఏమంటారు? అయ్యో వాట్ ఇల్ సే సార్, 1 minute. లెగసీ అంటే ఏంటి సార్ అంటే లైక్ వీలునామా. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, వీలునామా. సో కొంతమంది నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్. ఏంటంటే ఒక లేడీ సార్, ఇక్కడ ఏంటంటే మన జీజీహెచ్లో చదువుకుందనమాట. చదువుకొని ఇక్కడే కొన్ని రోజులు డాక్టర్గా చేసి వెళ్ళిపోయింది. షీ గాట్ సెటిల్డ్ ఇన్ లైక్ యూకే ఆర్ లండన్, ఎక్కడో సెటిల్ అయింది, యూఎస్ అనుకుంటా. తన ఆస్తి అంతా జీజీహెచ్కి రాసి ఇచ్చేసింది. ఇచ్చేస్తే ఏం చేయాలి సార్? జీజీహెచ్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ పేరు మీద రాసుకోవాలా, జీజీహెచ్ పేరు మీద రాసుకోవాలా? జీజీహెచ్ పేరు మీద. అలా లెగసీస్ వస్తే అన్ని కంప్లీట్గా రికార్డ్ అయ్యా చెక్ చేసుకోవాలి. డొనేషన్స్, లెగసీస్, మన దగ్గర బుక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, పేటెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సార్, మన మాస్టర్ మైండ్స్కి జీఎస్టీ ఫాస్ట్ ట్రాక్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫాస్ట్ ట్రాక్, అలా ఫాస్ట్ ట్రాక్స్ ఉన్నాయి. వాటికి కాపీరైట్స్ తీసుకున్నారు. ఎస్ సార్, దే ఆర్ టేకెన్ కాపీరైట్స్. కాపీరైట్స్ అయితే కాపీ క్రియేట్ చేస్తే వాళ్ళకి రాయల్టీ రావాలా లేదా? ఎస్ సార్. అలా రాయల్టీ వచ్చా చెక్ చేసుకుంటాం. బుక్స్ అంతా ఫీ వచ్చా చెక్ చేసుకుంటాం. అలా ఏమైనా సబ్స్క్రిప్షన్ ఇస్తే సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీ వచ్చిందా చెక్ చేసుకుంటాం. ఇలా కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి, జనరల్ పాయింట్స్. యూ కెన్ రైట్ దట్ పాయింట్స్. ఆర్ వి క్లియర్? ఎస్ సార్. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు కన్వే. ఐ కన్వేడ్. So I am going to stop it now, sir. With this successfully, I have completed my discussion about the complete marathon here. Now, people having doubts now, you can ask me. I'll wait for some 20 to 30 minutes. Doubts any clarify kunta. Okay. Thank you very much, sir. We'll meet after in CA final only. Okay. Thank you very much. That is CMA final only. Okay. Thank you very much. CMA final, CA final both. Okay. But definitely we are going to meet. Okay. No tata bye byes. We are going to meet, sir. Definitely. See you people. Okay. Thank you very much. Bye.